నా పేరు సివి శర్మ. ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. I qualified CA in the year 1998. Since then, I'm in the field of teaching. I teach auditing for CA final, CA inter, ICAA inter, and so on. This is my brief introduction. Let us start the subject without wasting much time, because the time available for us is very, very limited, and hence we need to discuss as many areas as possible in this brief discussion, brief time of almost 6 to 7 hours. So I am going to complete the entire syllabus almost within 6 to 7 hours. Let us start our discussion with a statement. Every organization, whether it be a business organization or it be a non-business organization, is compulsorily required to maintain some basic books of account. Every organization, whether it be a business organization or it be a non-business organization, is compulsorily required to maintain some basic books of account. The question is, why should an entity maintain basic books of account? The answer is so simple. Organizations do enter into voluminous transactions. Thousands and lakhs of transactions may be entered by a business organization, and it is highly impossible or impracticable to remember the details of all such transactions. ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాడు కొన్ని వందల వేల లక్షల ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాడు. అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవటం ప్రాక్టికల్లీ హ్యూమన్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. హెన్స్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ యాజ్ అండ్ వెన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్, the details or particulars of such a transaction shall need to be recorded in a book called as journal. And every one of you knows very well about the concept of journal. So what is the importance of journal? As and when an organization enters into any transaction, the details or particulars of such a transaction shall need to be entered in a book called as journal. Later on, the entry recorded in the journal will be transferred to another book called as ledger. At the end of the year, the ledgers are totaled, the balances of the ledger will be extracted, and from such balances of the ledger, organization do prepare a trial balance. And if such trial balance agrees, from that trial balance, organization do prepare some financial statements. So what is the flow of the transaction? First of all, organization will enter into a transaction. The details or particulars shall be recorded in a book called as journal. Later on, it will be transferred to another book called as ledger. Later on, at the end of the year, the ledgers are totaled, the ledgers are balanced. The ledgers are balanced, and from such balances of the ledger, organization will prepare a trial balance, and from such trial balance, it will prepare different types of financial statements. Generally speaking, the term financial statements includes a manufacturing account, a trading account, a profit and loss account, a profit and loss appropriation account, balance sheet, and so on. So generally, we consider these things as the part of financial statements: manufacturing account, trading account, P&L account, P&L appropriation account, balance sheet, and so on. However, Companies Act recognized only P&L account, balance sheet, as well as cash flow statement as part of financial statements. This is our general contention. మామూలుగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ట్రేడింగ్, పిఎండ్ఎల్ అప్రాప్రియేషన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అనుకుంటాం. కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ రికగ్నైజ్డ్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ is required to prepare their financial statements, like the one that we discussed till now. So ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ వాడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్లో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. The financial statements so prepared by an entity may be used by several persons
for taking different types of decisions. The primary user or first user of financial statements prepared by an entity would be its management. By going through the financial statements, management of the entity may take decisions such as whether to continue the business or to shut down the business. I repeat, by going through the financial statements, management of an entity may take some decisions such as whether to continue the business or to shut down the business. For example, by going through the financial statements, if management observes that it is getting very good amount of profits, then the management may decide to continue their business. By going through the financial statements, particularly profit and loss account, if the organization observes that it is suffering with some losses, then it may decide to shut down their business. So the only thing that you need to understand here is that financial statements prepared by an entity would be used by its management for taking different types of decisions, such as whether to continue the business or to shut down the business. Not only management, but several other persons will make use of financial statements prepared by the entity. The second set of users of financial statements would be the shareholders of the company. The company's shareholders will make use of financial statements prepared by the entity for taking decisions such as whether to hold the shares or to sell the shares. For example, if the company in which you are holding some shares is getting good amount of profits year after year, and the company is declaring good amount of dividend year after year, you may decide to hold the shares of the company. మీకు ఏ కంపెనీలో అయితే షేర్లు ఉన్నాయో ఆ కంపెనీ వాడికి ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వాడు డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నాడు. అలాంటి కంపెనీ షేర్లని అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటప్పుడు యూ మే డిసైడ్ టు హోల్డ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. Whereas, if the company in which you are holding shares is suffering with continuous losses and is failed in declaring any dividend, there is no point in holding the shares of the company. In such a case, you may decide to sell the shares of the company. By this, you need to understand that not only management, but even shareholders of the company may make use of financial statements for taking decisions such as whether to hold the shares or to sell the shares. The third set of users of financial statements may be prospective investors. Who is a prospective investor? A person who wants to invest his money in the company is technically called as a prospective investor. If you want to invest some amount in the company, you will try to go through the profit and loss account of the company. When you observe that the company is getting good amount of profits, you may decide to invest in the shares of the company. When you find that the company is suffering with losses, you may decide not to invest in the shares of the company. In other words, prospective investors will take decisions such as whether to invest in the shares of the company or not to invest in the shares of the company just by going through the profit and loss account of the company. దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థం కావాలి? ఓహోహో, ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాడు ప్రిపేర్ చేసే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఒక్కళ్లే కాదు, షేర్ హోల్డర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు, ప్రాస్పెక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు, అండ్ సెవరల్ అదర్ పర్సన్స్ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ prepared by the entity for taking different types of decisions. If you keenly observe these 3 points, you would have identified that all these persons are making use of the same set of financial statements, but they are taking different types of decisions. ఇప్పటికి నేను ముగ్గురు యూజర్స్ అని చెప్పా. వీళ్ళందరినీ టెక్నికల్గా ఏమంటారంటే యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. Who is the first user of the financial statements? Management. What management will do by making use of financial statements? They will take decisions such as whether to continue the business or to shut down the business. Who is the second set of users of financial statements? Shareholders. By using financial statements, shareholders will take decisions such as whether to hold the shares or to sell the shares. The third set of users are prospective investors. By making use of financial statements, they take decisions such as whether to invest in the shares of the company or not to invest in the shares of the company. The fourth set of users of financial statements would be suppliers of goods.
Sometimes suppliers of goods may make use of financial statements for taking decisions such as whether to extend credit or not to extend credit. Whether to extend credit or not to extend credit. For example, by going through your balance sheet, your supplier observed that your current ratio is say 5:1. You are my supplier. I asked you to supply some goods on credit basis. You requested me to provide my balance sheet. I have given you my balance sheet. By going through my balance sheet, you have calculated my current ratio. My current ratio stood at 5:1. If you were the supplier, are you willing to supply goods to me on credit basis, particularly when my current ratio is 5:1? Do you know the meaning of the term 5:1? My current assets are worth 5 rupees and my current liability is only 1 rupee. For each and every 1 rupee of current liability, I am having current assets worth rupees 5. If you were the supplier, are you willing to supply goods to me on credit basis by going through this current ratio? Yes or no? Yes. So you decided to extend some credit period to me based on my balance sheet, particularly based on my current ratio. You are able to calculate my current ratio by using my balance sheet. That means even suppliers of goods will make use of financial statements prepared by the organization for taking decisions such as whether to extend credit or not to extend credit. Supposing that my current ratio stood at 1:2 crores. You heard it right. My current ratio stood at 1:2 crores. In that case, if you were the supplier, are you willing to supply the goods to me on credit basis? Yes or no? నా కరెంట్ అసెట్ రూపాయి, నా కరెంట్ లైబిలిటీ 2 కోట్లు. ఇలాంటప్పుడు మీరే సప్లయర్ అయితే ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు సప్లై గూడ్స్ టు మీ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్? ఎస్ ఆర్ నో? సో నౌ యూ మేడ్ ఎ డెసిషన్ నాట్ టు ఎక్స్టెండ్ క్రెడిట్ టు మీ. At least by now, you need to understand that the suppliers of the goods will also make use of the financial statements prepared by the entity for taking decisions such as whether to extend credit or not to extend credit. Sometimes even workers may make use of financial statements prepared by the entity for taking decisions such as whether to agitate against the entity or not to agitate against the entity. For example, you are working in an organization for the past several years and the organization has not increased your salary for the past 10 years. Hence, you want to agitate against the entity. Before taking a decision about whether to agitate against the entity or not, you are required to go through the financial statements of the entity. By going through the financial statements, if you observe that the entity is getting very good amount of profits but is denying increase in your salary, you may decide to agitate against the entity. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు 10 ఏళ్ల నుంచి, ₹1 జీతం పెరగల, వాడి మీద యాజిటేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. వాడి P&L అకౌంట్ చూశారు. P&L అకౌంట్లో వాడికి బ్రహ్మాండమైన ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, కానీ హీఈస్ డినయింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ శాలరీ. ఇన్ దట్ కేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ద వర్కర్, ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు యాజిటేట్ అగైన్స్ ద ఎంటిటీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? నోనా? ఎస్ ఆ? ఎస్. When the organization is getting very good amount of profits on one hand and when it is denying increase in the salary to the worker on the other hand, obviously the worker may decide to agitate against the entity. Contrary to this, by going through the profit and loss account, you observed that the entity is suffering with losses, huge losses for the past several years. In that case, are you ready to agitate against the entity? The entity itself is not getting any profits. When the organization is not getting profits, how it is possible for the organization to increase your salaries? Therefore, in such a case, you may decide not to agitate against the entity. And the last set of users of financial statements are banks and financial institutions. If you go to a bank for getting a loan, banker will immediately ask you about your financial statements. By going through your profit and loss account, banker will try to ascertain your repayment capability, otherwise called as credit worthiness. Have you listened about the term credit worthiness in the past? Credit worthiness means ability to make the repayment. So when you apply
when you make an application to the bank for grant of a loan, banker will ask you your financial statements. By going through your profit and loss account, banker will try to ascertain, will try to evaluate your repayment capability, otherwise called as creditworthiness. If the banker satisfies about your repayment capability, the banker may decide to grant you a loan. If the banker has not satisfied about your repayment capability, he may decide not to grant a loan. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? At the end of every financial year, every organization is required to prepare their financial statements. The financial statements so prepared by the entity would be used by several persons for taking different types of decisions. The primary user or first user of financial statements would be its management, and by making use of financial statements, management will take decisions such as whether to continue the business or to shut down the business. The second set is shareholders. Shareholders take decisions such as whether to hold the shares or to sell the shares. The third set is prospective investors. They do take decisions such as whether to invest or not to invest. The fourth one is suppliers of goods. They take decisions such as whether to extend credit or not to extend credit. The fifth one is workers. They take decisions such as whether to agitate against the entity or not to agitate against the entity. The last one is banks or financial institutions. They take decisions such as whether to grant loan or not to grant loan. You need to observe that all these persons are making use of the same set of financial statements. All these persons are making use of the same set of financial statements for taking different types of decisions. Yes or no? అందరూ ఒకే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని వాడుకుంటున్నారు, కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన డెసిషన్ని తీసుకుంటున్నారు. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ రాంగ్లీ ప్రిపేర్డ్ or have been incorrectly prepared? I am repeating my question again. What happens if these financial statements have been wrongly prepared or have been incorrectly prepared? If financial statements are correctly prepared, any decision taken using such correctly prepared financial statements would prove to be correct. If financial statements are wrongly prepared, any decision taken using such wrongly prepared financial statements would prove to be wrong. Simply speaking, the correctness or otherwise of decisions would depend upon the correctness or otherwise with which financial statements are prepared. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని వాడుకుని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. అవి కరెక్ట్ అయితే డెసిషన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి, అవి తప్పు అయితే డెసిషన్స్ తప్పు అవుతాయి. అంటే డెసిషన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయా తప్పు అవుతాయా అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. అంతవరకు అర్థమైందమ్మా? నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, why financial statements may be wrongly prepared or may be incorrectly prepared. అసలు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని తప్పుగా ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు? In order to understand this, you should know the concept of fraud and the concept of error. Fraud and error. You know very well about the concepts fraud and error. What is fraud? Fraud can be defined as intentional misstatements in financial statements. This is the simplest definition of all the definitions of fraud. Fraud can be defined as intentional misstatements in financial statements. If anybody includes some misstatements in the financial statements intentionally, then it is technically called as fraud. I repeat, if anybody includes some misstatements in the financial statements intentionally, it is technically called as fraud. Now, you know very well about the meaning of the term intentional. What is intentional? Deliberately, in order to deceive the other party. అవతల వాళ్ళని మోసం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కావాలని మనం ఏదన్నా ఒక పని చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్షనల్. You know very well about the term financial statements. Then what about misstatements? Misstatements in the financial statements are the results of
either an omission or a wrong statement. I repeat, misstatements in the financial statements may be the result of either an omission or a wrong statement. Now the question is, what is omission and what is a wrong statement? For example, you are an employee of the company. Just now you made a cash sale of 100. You are supposed to record this transaction in the journal, but you want to misappropriate or defalcate this amount of 100. So you decided not to record the transaction relating to sale in the journal. Finally, you omitted to record this transaction into journal. Transaction of sale has taken place. It is required to be recorded in the journal, but the employee intentionally omitted to record that sale transaction into books of account. That omission is technically called as dash. Misstatement. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, దాన్ని బుక్స్లో రికార్డ్ చేయాలి, కానీ ఎంప్లాయీ బుక్స్లో రికార్డ్ చేయకుండా ఒమిట్ చేశాడు. అలా ఒమిట్ కావాలని చేశాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రాడ్. So what is misstatement? Misstatement may be either in the form of an omission or in the form of a wrong statement. If anybody is having any problem in understanding my discussion, you are at liberty to ask me. అడగండి బాబు, ఈ పాయింట్ నాకు అర్థం కాలా, మళ్ళీ చెప్పండి అని అడగండి, చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఇట్స్ ఓన్లీ ప్రయత్నం అంతే, అంతేగాని మొత్తం 3 నెలల్లో చెప్పాల్సిన సబ్జెక్టు 6-7 గంటల్లో చెప్పటం అంటే జరిగే పని కాదు. అది మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్, రైట్? సో ఒమిటెడ్, ఇది నేను దాదాపుగా మామూలు క్లాసులో అయితే 2 గంటలు చెప్తా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది. అలాంటిది ఇప్పుడు 10 నిమిషాల్లోనో పావు గంటలోనో చెప్పాల్సి వచ్చింది, మరి తప్పదు. సో ఒమిషన్ అంటే ఏంటి? ఏ ట్రాన్సాక్షన్, సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్. It is required to be recorded into journal. Value of the sale is 100, but the employee wants to defalcate this 100 rupees. Therefore, instead of writing the details of the transaction into the journal, employee decide to omit the transaction to be recorded into journal. That means an entry of 100 which should be written in the journal has not been written in the journal. Hence, a sale of 100 which should have been credited to trading account has not been credited. Yes or no? ఈ ఎంట్రీ రాసి ఉంటే ఎంప్లాయీ క్యాష్ సేల్ అని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో సేల్స్ ఎంత కనపడేది? 100 కనపడేది. ఇప్పుడు 100 కనపడుతుందా? కనపడట్లేదుగా. కెన్ యూ నౌ సే దట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇస్ కరెక్ట్? మాట్లాడాలి. Can you now say that trading account is correct? No. Why you are saying that trading account is incorrect? Because cash sale transaction which has taken place has not been reflected in the trading account. By this you need to understand that, okay, whenever any person makes a misstatement, the financial statements of organization will get affected. The financial statements of the organization will get affected. I will prove this point further in the near future. Right. This is about omission. Then what is a wrong statement? You are an employee of the organization. You made a cash sale of 100 rupees. But you have recorded the value of the sale in the journal not as 100 rupees but as only 50 rupees. In this process, the employee is able to defalcate cash to the tune of 50 rupees. What is the actual value of sale? What is the value to be recorded in the journal? 100. What is the value that was recorded in the journal? It is only 50. So, employee has not omitted to record the transaction. Employee recorded the transaction, but it has been recorded by the employee wrongly. That is called as a wrong statement. What is fraud? Fraud can be defined as intentional misstatements in financial statements. That misstatement may be either in the form of an omission or in the form of a wrong statement. Such frauds can be classified broadly into 2 categories. The first one is employee fraud. The second one is management fraud. Frauds can be classified broadly into 2 categories. The first one is employee fraud. The other one is management fraud. Whenever any employees of the organization were involved in fraud, it is called as employee fraud. Whenever management itself involves in a fraud, it is called as management fraud. Generally, employees of the organization may try to involve in fraud either through defalcation of cash
or through misappropriation of goods. I repeat, employee of the organization may try to involve in fraud either through defalcation of cash or through misappropriation of goods. Cash can be defalcated by the employee by employing any one of the following four methods. The first one is through suppression of cash receipts. The second one is through inflation of cash payments. The third one is through including fictitious payments. And the fourth one is by adopting a technique called as teaming and lading. మీరే ఎంప్లాయీ అయితే మీరు ఫ్రాడ్ చేయాలి, క్యాష్ని డిఫాల్కేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే 4 పద్ధతుల్లో ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వచ్చు. ఏమేంటమ్మా అవి? 1 సప్రెషన్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్స్, 2 ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్, 3 ఇంక్లూడింగ్ ఫిక్టీషియస్ పేమెంట్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ బై అడాప్టింగ్ ఎ టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ టీమింగ్ అండ్ ల్యాడింగ్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సప్రెషన్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్స్. Fortunately, the example for this has already been explained to you. What is the actual value of cash sale made by the employee? 100. What is the value recorded in the books of account? In the second case, it is 50. So actual cash received is 100. It has been suppressed to dash. It has been suppressed to 50, and the same is recorded in the books of account. In this process, employee is able to defalcate cash to the tune of 50. Is it understandable to you or not? What is the actual value of sale? What is the value recorded in the books of account? 50. By this, the employee is able to misappropriate or defalcate cash to the tune of 50. If you were the employee in this case, what entry would you record in the journal relating to this cash sale? మీరే ఎంప్లాయీ అయితే, మీరే ఏదో పని చేస్తుంటే మీరు బుక్స్లో ఏమి ఎంట్రీ రాస్తారు? ఇప్పుడు చెప్పండి, మాట్లాడాలి, మీరే మాట్లాడాలి. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్, హౌ మచ్ ఇస్ ద వాల్యూ విల్ యూ రికార్డ్? మాట్లాడాలి. 50. వెరీ గుడ్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్? ఈస్ దిస్ ఎంట్రీ రికార్డెడ్ బై యూ ఎ జెన్యున్ ఎంట్రీ ఆర్ ఎ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీ? So in the given case, the employee was involved in fraud. In order to conceal that fraud, what the employee did, the employee has recorded a fraudulent entry into books of account. Do you agree with this or not? ఎవడన్నా ఏదో పని చేసినట్టుగా లోపల గిల్ట్ ఉంటుందిగా, నేను తప్పు చేశా, ఈ తప్పును ఏదో రకంగా సరిదిద్దుకోవాలి, అందుకని వాడు ఏం చేస్తాడంటే కవర్ చేయటానికి దాన్ని తప్పుడు ఎంట్రీలు బుక్స్లో రికార్డ్ చేస్తాడు. ఐ రిపీట్, ఇన్ ద గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్ ఈస్ 100, వాల్యూ రికార్డెడ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్ 50, దేర్ బై ఎంప్లాయీ is able to defalcate cash to the tune of 50. In order to suppress this fraud, employee has recorded a fraudulent entry into books of account, debiting cash with only 50 and crediting sales with only 50, where the actual amount received is 100. నీకు వచ్చింది 100, కానీ బుక్స్ లో చూపించింది 50. That is called as suppression of cash receipts. Then what is meant by inflation of cash payments? Employee has incurred an expenditure of 50 towards meeting local conveyance. లోకల్గా ఒక ఏరియాలోంచి ఒక ఏరియాలోకి వెళ్ళటానికి ఆటో ఛార్జెస్ ఇన్కర్ అయ్యాడు ఎంప్లాయీ. Actual amount incurred by the employee for meeting local conveyance is 50, but it has been recorded by the employee in the books of account as 100. Amount actually spent by you is only 50, but you have recorded it in the books of account as 100. That means you have inflated the payment from 50 to 100. What is the benefit the employee gets? In this case, you spent only 50, you recorded 100. That means you are able to defalcate an amount of 50 rupees. If you were the employee in this situation, what entry would you record in the books of account? You will debit local conveyance with an amount of 100 and credit cash account with an amount of 100. What is the actual amount incurred by you? What is the amount recorded by you in the books of account? 100. Can you now say that this entry as a genuine entry? Is this a genuine entry or a fraudulent entry? You would have observed that in the first case also, employee tried to record a fraudulent entry. In the second case also, employee, in order to suppress the fraud perpetrated by him, he had recorded a fraudulent entry. అంటే ఫ్రాడ్ చేసిన వాడు ఖచ్చితంగా దాన్ని కన్సీల్, సప్రెస్ చేయటానికి ట్రై చేస్తాడు. అలా కన్సీల్ చేయటానికి బుక్స్లో వాడు డాష్ ఎంట్రీలు రాస్తాడు.
ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాడు. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిక్టిషియస్ పేమెంట్స్. యాక్చువల్ పేమెంట్ మేడ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఈజ్ 0, but it has been reported by the employee as 100, and employee recorded an entry in the books of account debiting local conveyance with an amount of 100 and crediting cash with an amount of 100. What is the actual amount incurred by you? 0. What is the amount reported by you? 100. What is the value for which you have recorded an entry? 100. Can you now call this entry as a real entry, or is it a fictitious entry? Is it a real entry or a fictitious entry? So in the given case, in order to conceal the fraud, what the employee did, employee has recorded a fictitious entry. If you are keenly observing these examples, you would have identified that, okay, whenever any employee of the organization involves in a fraud, he will try to conceal it. In order to conceal the fraud, the employee may record either fraudulent entries or fictitious entries into books of account. Yes or no? ఎంప్లాయీ గారు ఫ్రాడ్ చేశాడంటే చేసిన ఫ్రాడ్ని కప్పిపుచ్చుకోవటం కోసం పుస్తకాల్లో ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీస్ కానీ ఫిక్టిషియస్ ఎంట్రీస్ కానీ రికార్డ్ చేస్తాడు. ఒప్పుకుంటారా లేదా? అండ్ వాట్ ఈస్ స్టీమింగ్ అండ్ లేడింగ్? దెర్ ఆర్ 4 debtors టు ద ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ABCD. An amount of 80,000 has been received from A, but it has been recorded by the employee as only 60,000. Out of 80,000, 20,000 has been defalcated by the employee, and cash account is debited only with 60,000 and A account is credited with only 60,000. What is the actual amount received from A? 80. What is the amount recorded in the books of account? 60. In that process, the employee is able to defalcate cash to the tune of 20. Now, when some other amount is received from B, for example, an amount of 60,000 has been received from another debtor called as B. Now, out of 60,000, 40,000 will be credited to B account. Remaining 20,000 will be credited to A account instead of crediting it to B account. Now, you have adjusted A account from the proceeds received from B. Yes or no? Emma, A account లో వచ్చినవి కొన్ని మిస్అప్రాప్రియేట్ చేసాం. B నుంచి వచ్చినప్పుడు అవి Aకి అడ్జస్ట్ చేసాం. మరి బీకి ఎప్పుడు అడ్జస్ట్ చేస్తాం? వెన్ యూ రిసీవ్ సమ్, అయిపోయింది, లైన్లోకి వచ్చేసారు. వెన్ యూ రిసీవ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ సి, యూ విల్ మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు బి. ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ టీమింగ్ అండ్ లేడింగ్. This is all about the defalcation of cash, and there is no need to explain misappropriation of goods. Stock may be stolen by the employee. That is the way in which employee may involve in fraud. So either cash may be defalcated by the employee or stock may be stolen by the employee. These two are said to be the ways through which an employee of the organization may try to involve in fraud. Then what is about management fraud? ఇంతకీ స్టాక్ దొంగతనం చేస్తే ఎంప్లాయీ అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇంతకీ నేను ఒక మాట చెప్తాను, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ దట్ ఈస్ సప్రెషన్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్స్, యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్ ఈజ్ 100, వాల్యూ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈజ్ 50. Let us assume that is the only sale transaction. Let us assume that is the only sale transaction that took place during the particular financial year. Let us also assume that the organization is in the process of preparation of its trading account. How much value will be reflected by the organization in their trading account against sales in that case? If you need, I will try to repeat the example again. Actual value of sale made by the employee 100, value recorded in the books of account is 50. That is the only sale transaction made by the organization in that particular financial year. At the end of the year, the organization started preparing their trading account. In the trading account, sales are required to be reflected. How much amount will be reflected against the heading sales in the trading account? Very good. What is the actual value of sale? What is the value recorded in the books of account? What is the value reflected in the trading account? Can you now say that trading account is correctly prepared? Can you now say that P&L account is correct? Balance sheet is correct? If anybody makes use of such wrongly prepared or incorrectly prepared financial statements for taking any decisions, what may happen? The decisions taken by them would also prove to be wrong. ఎవడన్నా ఎంప్లాయీ గాడు ఫ్రాడ్ చేశాడంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది? వచ్చి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద పడుతుంది.
అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని తప్పు అవుతాయి. అలాంటి తప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎవడన్నా వాడుకుని ఏమన్నా డెసిషన్లు తీసుకుంటే ఆ డెసిషన్లు అన్నీ తప్పు అవుతాయి. ఈ పాయింట్ మీకు ఎక్కిందా ఎక్కలేదా? ఏమ్మా, ఈ పాయింట్ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలా అక్కర్లేదుగా? టైమ్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ ప్రూవ్ దట్. ద సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్? Inflation of cash payments. What is the actual amount incurred by the employee? 50. What is the amount recorded in the books of account? 100. Assume that that is the only payment made towards local conveyance in that particular financial year. Assume further that the entity is in the process of preparation of their profit and loss account. How much amount will be debited by the organization in the profit and loss account against the heading local conveyance? 100. మీరు చెప్పండి, చకచక చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇన్కర్డ్? 50. What is the amount recorded in the books of account? 100. What is the amount reflected in the P&L account? 100. Can you now say that P&L account is correctly prepared? Balance sheet is correctly prepared? Financial statements are correctly prepared? If anybody makes use of such wrongly prepared financial statements, then what may happen? The decisions taken by them will prove to be wrong. Next, the third one. Fictitious payments. What is the actual value incurred? 0. What is the amount recorded in the books of account? 100. Assume that that is the only expenditure incurred towards local conveyance. Assume further that the organization is in the process of preparation of its profit and loss account. How much amount will be debited to the P&L account towards local conveyance? 100. What is the actual value incurred? What is the amount recorded in the books of account? What is the amount reflected in the P&L account? Can you now say that P&L account is correct? Balance sheet is correct? Financial statements are correct? If anybody makes use of such wrongly prepared financial statements, then what may happen? The decisions taken by them will prove to be wrong. So this is all about employee fraud. So by this you should understand that, okay, whenever any employee of the organization involves in a fraud, the financial statements of that organization will become wrong. And hence, if anybody makes use of such wrongly prepared financial statements, the decisions taken by them would also prove to be wrong. The next one is management fraud. ఎంప్లాయీ అంటే ఏదో డబ్బులు కకృతి పడి ఫ్రాడ్ చేశాడు అనుకోవచ్చమ్మా. మేనేజ్మెంట్ వాడికి ఏం పోయే కాలం? In order to achieve some objectives, even management of the entity may try to involve in fraud. The first objective may be, say, for reduction of tax liability, and the second for reduction of tax liability, and the second one may be to maintain share price in the market. There are several objectives behind involvement of management in fraud. The first such objectives is reduction of tax liability. This point is very easy to understand. In the previous year, I got a profit. I am having a sole proprietary concern. In the previous year, I got a profit of 1 lakh. And in the previous year, my tax liability is 0. I know very well that you are having very good knowledge of the provisions of the Income Tax Act. Since I am an individual, my net profit is only 1 lakh. In the previous year, my tax liability is only 0 because the basic exemption limit is 2,50,000 rupees. Now for the current year, I got a profit of 10 lakh rupees. Now there is a tax liability of around say 1,25,000. I don't want to pay this tax. In that case, what should I do? Although I got a profit of 10 lakhs, I need to reflect it as 1 lakh. If I am able to reflect my profit not as 10 lakhs but as 1 lakh, there would not be any tax liability. So I need to reduce my net profit from 10 lakhs to 1 lakh. What are the alternatives that are available for the management to reduce their net profit from 10 lakhs to 1 lakh? And there are several ways. Reduce sales, undervalue the closing stock, overvalue the opening stock, inflate the purchase, inflate trading expenses, inflate other expenses debited to P&L account, provide excessive amount of depreciation, treat a good debt as a bad debt, treat a good debt as a doubtful debt, treat capital expenditure as revenue expenditure. These are all the alternatives that are available for you to reduce your profits from 10 lakhs to 1 lakh. శాతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలు అని తెలుగులో సామెత ఉంది కదమ్మా. 10 లక్షల ప్రాఫిట్ని లక్షకు తీసుకురావాలంటే ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏమేంటవి? సేల్స్ తగ్గించు, క్లోజింగ్ స్టాక్ అండర్ వాల్యూ చేయి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ చేయి, పర్చేస్ ఇన్ఫ్లేట్ చేయి, ట్రేడింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ఫ్లేట్ చేయి, ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్ ఇన్ఫ్లేట్ చేయి, ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయి, గుడ్
డెట్ని బ్యాడ్ డెట్ అను, గుడ్ డెట్ని డౌట్ఫుల్ డెట్ అను, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అను, వీటిల్లో ఏ పని చేసినా కూడా నీ ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. ఐ డిసైడెడ్ టు ఇన్ఫ్లేట్ మై సాలరీస్ బై 9 lakhs. I decided to inflate salaries by 9 lakhs. Immediately, management made an entry in the books of account debiting salaries with an amount of 9 lakhs and crediting outstanding salaries with an amount of 9 lakhs. Thereby, the expenditure has been inflated by 9 lakhs and profits have been reduced by 9 lakhs. Now, my profit is appearing not at 10 lakhs but at 1 lakh. నాకు సిగ్గుపడుతూ అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సిగ్గుందా ఈ మాట అడగటానికి? 10 లక్షల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తే 1,00,000 రూపాయలు చూపించి నా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టేనా అని నేను అడుగుతున్నా. ఎంత ధైర్యం ఉంటే అడుగుతానమ్మా, చెప్పండి. ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఎంటిటీ ఇన్ దిస్ కేస్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ నాట్? If anybody makes use of such wrongly prepared financial statements, what would happen? Now I want to ask you another question. Management has recorded an entry in the books of account debiting salaries with 9 lakhs and crediting outstanding salaries with 9 lakhs. Is this entry a real entry or a fictitious entry? So by this, at least you should understand that whenever any employee of the organization involves in a fraud, he will certainly try to conceal it, either by recording fraudulent entries or by recording fictitious entries into books of account. Whenever management of the entity involves in a fraud, they will also try to record sometimes either fraudulent entries and sometimes some fictitious entries. So there is always a possibility. There is always a possibility that books of account may contain either fraudulent entries or fictitious. There is always a possibility that books of account may contain either fraudulent entries or fictitious entries, either because of the existence of employee fraud or because of the existence of management fraud. Whenever any employee of the organization involves in a fraud, whenever management involves in a fraud, they will certainly try to record fraudulent or fictitious entries in the books of account. Hence, books may contain some fraudulent or fictitious entries. Based on such books, if financial statements are prepared, such financial statements will contain some mistakes, otherwise called as misstatements. Those financial statements may contain some mistakes or misstatements. If financial statements contains mistakes or misstatements, it is said that the financial statements have been wrongly prepared or have been incorrectly prepared. If those financial statements have been used by any person for taking any decisions, the decisions will prove to be wrong. అవునా కాదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశానో తెలుసా? At the end of the financial year, the organization will prepare financial statements. The financial statements so prepared by the entity would be used by several persons for taking different types of decisions. The correctness or otherwise of the decisions taken by them would depend upon the correctness or otherwise with which such financial statements are prepared. Generally, financial statements may be correctly prepared, but in some cases, financial statements may be wrongly prepared or incorrectly prepared. Why financial statements are wrongly prepared or incorrectly prepared? Either because of the existence of fraud or because of the existence of error. Frauds can be classified broadly into two categories. The first one is employee fraud, the other one is management fraud. Employees of the organization may try to involve in fraud either through defalcation of cash or through misappropriation of goods. Cash may be defalcated either through suppression of cash receipts or inflation of cash payments, including fictitious payments, and by adopting a technique called as streaming and lading. Whenever any employee of the organization involves in a fraud, he will certainly try to conceal it. In order to conceal the fraud, the employee may try to record either fraudulent entries or fictitious entries in the books of accounts. Sometimes even management of an entity may try to involve in fraud. In that case, management will also try to record either fraudulent entries or fictitious entries in the books of accounts. So when the books contains either fraudulent entries or fictitious entries, either because of the existence of employee fraud or because of the existence of management fraud, it is said that the books contain some mistakes or misstatements. And the books contains mistakes or misstatements, it is said that the financial statements have been wrongly prepared or incorrectly prepared. And if anybody makes use of such wrongly prepared or incorrectly prepared financial statements to take some decisions, the decisions taken by them will prove to be wrong. ఇది లింక్ సిలబస్ అయిపోయింది అనుకుంటారు ఏమ్మా. ఇది అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. దెన్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? ద ఓన్లీ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద టర్మ్స్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఎర్రర్ ఇస్ ద ఇంటెన్షన్.
If you do it intentionally, it is called as fraud. If you do it unintentionally, it is called as error. పొరపాటున చేస్తే ఎర్రరు, కావాలని చేస్తే ఫ్రాడ్. But unfortunately, the effect of fraud and error on the financial statements would be one and the same. ఫ్రాడ్ తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే అని తెలుగులో అన్నారు కదమ్మా. ఒక చిన్న దీపం ఉంది, దాని మీదకి వెళ్ళి నేను చేయి పెట్టా, చేయి కాలుతుందా లేదా? ఎందుకు కాలుతో కాలుతుంది. చిన్నపిల్లాడు ఒకడు పాక్కుంటూ వెళ్ళి చేయి పెట్టాడు, ఆడికి కాలుతుందని తెలియదు. అయ్యో పాపం చిన్నపిల్లాడిని ఊరుకుంటుంది ఏంటి? ఆడికి కాలుతుంది, ఎవరికైనా కాలుతుంది. తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే. కాబట్టి ఫ్రాడ్ చేసినా ఎర్రర్ చేసినా దాని ఇంపాక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్ దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మే బి రాంగ్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. Assume that my name is A Limited. Assume further that you are all the shareholders of A Limited. Just now A Limited prepared their financial statements. Copy of the financial statements has been provided by A Limited to their shareholders. Now shareholders wanted to make use of these financial statements for taking some decisions. Question ఎగ్జాంపుల్ అర్థమవుతుందమ్మా. ఏ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, నేనే కంపెనీ, మీరే నా కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్. నా కంపెనీ ఏంటి, మీ కంపెనీ అనేది. యు ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో ఐఎమ్ ఏ లిమిటెడ్, యు ఆర్ ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. జస్ట్ నౌ ఏ లిమిటెడ్ ప్రిపేర్డ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎ కాపీ ఆఫ్ ద సేమ్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. నౌ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ టేకింగ్ సమ్ డెసిషన్స్. షేర్ హోల్డర్స్ నోస్ వెరీ వెల్ దట్ ఇఫ్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్, ఎనీ డెసిషన్ టేకన్ బై them will prove to be correct. If these financial statements are incorrectly or wrongly prepared, any decision taken by them would also prove to be wrong. So before making use of financial statements, shareholders of the company wants to ascertain whether these financial statements are correctly prepared or incorrectly prepared. ఈ ఒక్క మాట మీకు అర్థమైందే? మీ ముందర పెట్టిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయితే మీరు తీసుకోబోయే డెసిషన్లు కరెక్ట్ అవుతాయి. మీ ముందర పెట్టిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తప్పు అయితే మీరు తీసుకోబోయే డెసిషన్స్ తప్పు అవుతాయి. కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. బిఫోర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, షేర్ హోల్డర్స్ వాంట్స్ టు అసర్టైన్ వెదర్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్. దేర్ఫోర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆస్క్డ్ ద మేనేజ్మెంట్. Shareholders asked the management about whether these financial statements have been correctly prepared or not. మీరే షేర్ హోల్డర్లు, నేనే మేనేజ్మెంట్. ఏదో అడగండి, నన్ను అడగండి అమ్మా. హ్యావ్ యూ ప్రిపేర్డ్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్లీ అని అడగండి. ఎస్, ఐ నో వెరీ వెల్ that I was involved in fraud in preparing the financial statements. Sometimes I may not have involved in fraud, but some of my employees would have involved in fraud, which is not known to me. ఏమ్మా, నేను ఫ్రాడ్ చేసా, బండ బూతులు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నిండా. మీరేం అడుగుతున్నారు, కరెక్టేనా అని అడుగుతున్నారు. నేనేం చెప్తా, లేదండి తప్పుగా ప్రిపేర్ చేశానండి అంటాడు ఎవడన్నా. మరి ఏమంటారమ్మా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అనే చెప్తారుగా. కాబట్టి ఆల్ దో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్లీ ప్రిపేర్డ్, ఆల్ దో మేనేజ్మెంట్ నోస్ ఇట్, మేనేజ్మెంట్ విల్ ఆల్వేస్ సే దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్. పోనీ నేను సత్యహరిశ్చంద్రుడి తమ్ముడిని, ఏమ్మా నా ఎంప్లాయీస్ ఏమో పెద్ద ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫెలోస్, డిక్షనరీ తీసి చూస్తే ఇలా పేర్లు ఎదుర్కొంటే ఫ్రాడ్ అని కనపడుతుంది అట్టంటే వాళ్ళు వీళ్ళు. నేను మంచోడిని కాబట్టి నాకు అందరూ మంచోళ్ళలాగా కనపడతారు. సమ్ ఆఫ్ మై ఎంప్లాయీస్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్రాడ్. ఐ డోంట్ నో దట్ సమ్ ఆఫ్ మై ఎంప్లాయీస్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్రాడ్. దేర్ఫోర్ ఐ విల్ give you a reply saying that financial statements have been correctly prepared. Unfortunately, they were incorrectly prepared because of involvement of my employees in fraud. So in all cases, what would be the reply of the management? ఎప్పుడైనా మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే నేను నువ్వు సరిగ్గా వినట్లా, ఏమమ్మా వింటున్నావా అన్న, ఏమంటావు, వింటున్నానంటావు, ఏం వస్తున్నా నువ్వు, అంతే. మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతే, కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసా, కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసా అంటారు. ఆల్ దో మేనేజ్మెంట్ నోస్ దట్ దే వర్ ఇన్కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్. Therefore, the words of the management are not reliable to the users of the financial statements. Management will always say that financial statements are correctly prepared, although they were wrongly prepared or incorrectly prepared. Hence, the words of the management are not reliable to the users. Therefore, users of the financial statements will insist the management to appoint an independent person. Users will insist the management to appoint ఆయనని కాదమ్మా, ఇండిపెండెంట్ అనే మాట చూపించాలి. అందుకని మీరు ఒకళ్ళ
the users will insist the management to appoint an independent person having knowledge of accounting and having an expert knowledge of accounting and auditing. నువ్వు చెప్పిన మాట మేము నమ్మం, ఎవరినన్నా ఒక ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అపాయింట్ చెయ్యి. That independent person must be an expert in accounting and auditing. Show the financial statements prepared by you to that independent person. Since that independent person is an expert in accounting and auditing, he will go through the financial statements. He will check the financial statements. He will form an opinion whether such financial statements have been correctly prepared or not. And the opinion so formed shall be expressed to the readers. Since he is an independent person, since he is an expert in accounting and auditing, since he is giving an opinion that financial statements have been correctly prepared, the words of the independent person are more reliable to the users than the words of the management. Yes or no? నా మాట ఎలాగో నమ్మరు. ఒక ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అపాయింట్ చేయండి, ఎక్స్పర్ట్ని. ఆయన అకౌంట్స్ ఆడిటింగ్లో ఎక్స్పర్ట్, హూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ an expert in accounting and auditing. A chartered accountant is called as an expert in accounting and auditing. So what the shareholders are asking the management? Shareholders are asking the management to appoint a chartered accountant who is an expert in accounting and auditing. He will verify the financial statements. He will check whether they are correctly prepared or not. The opinions so formed by him will be expressed to the shareholders. Since he is a competent person, the opinion of the chartered accountant is more reliable to the shareholders than what is said by dash. మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన దానికన్నా కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్పింది ఎక్కువ నమ్మదగ్గది. కాబట్టి బికాస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు అపాయింట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ బట్ టు అపాయింట్ దెమ్. Hence, such an independent person who is an expert in accounting and auditing shall have to be appointed. Such persons are technically called as dash auditor. అందుకని ఆడిట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. మేనేజ్మెంట్ వాడు చెప్పింది మనం నమ్మలేం, ఎవడో ఒకటి చెప్పాలి. కాబట్టి ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి అపాయింటెడ్. ఎంతవరకు అర్థమైందమ్మా? డన్. సో మీరు ఆడిటర్ అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి? అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. When you go for the audit, you have been provided with financial statements. What is your objective as an auditor? You need to check whether these financial statements have been correctly prepared or incorrectly prepared, and the opinion should be expressed to the users of the financial statements. అందరూ నా వైపు చూడండి. మీ ముందర ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టారు. ఇవి కరెక్టో కాదో మీరు చెప్పాలి. నేను ఒక మాట అంటా, మీకు అర్థమైందో లేదో చెప్పాలి. కరెక్ట్నెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్. ఓసారి ఇటు నుంచి ఇటు వస్తా, తర్వాత ఇటు నుంచి ఇటు వస్తా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ ట్రాన్సాక్షన్. Later, the details or particulars of the transaction shall be recorded in a book called as journal. Later, the details will be transferred to another book called as ledger. At the end of the year, the ledgers are totaled. The balances of the ledger will be extracted. From the balances of the ledger, organization will prepare a trial balance, and from such trial balance, organization will prepare different financial statements. Now you have been provided with these financial statements. It is your duty to verify whether these financial statements have been correctly prepared or not. The correctness or otherwise of financial statements would depend upon the correctness or otherwise of trial balance. The correctness or otherwise of trial balance would depend upon the correctness or otherwise of ledger. The correctness or otherwise of ledger would depend upon ఇటు నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వస్తున్నామ్మా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా కదా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా అనేది, లెడ్జర్ కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద, లెడ్జర్ కరెక్టా కాదా అనేది, జర్నల్ కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. జర్నల్ కరెక్టా కాదా అనేది జర్నల్లో రికార్డ్ చేసిన ఎంట్రీలు కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ చెకింగ్ ఫ్రమ్ డాష్. You need to start your checking from journal. Journal may contain thousands of entries. You need to verify each and every entry in the journal to check whether the entry is a genuine entry or is a fraudulent entry. Whether the entry is a real entry or is a fictitious entry. మీకు ఇందాక చెప్పా కదా, మేనేజ్మెంట్ ఫ్రాడ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఏ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎంట్రీనో ఫిక్టిషియస్ ఎంట్రీనో జర్నల్లో రికార్డ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎంప్లాయీ గార్డ్ ఫ్రాడ్ చేసి ఉండొచ్చు. జర్నల్ నిండా డాష్ ఆర్ డాష్ ఉండొచ్చు. జర్నల్ మాట్లాడినమ్మా, జర్నల్ మే కంటైన్ either fraudulent entries or fictitious entries, either because of the existence of management fraud or because of the existence of employee fraud. Therefore, it is your duty as an auditor to verify whether each and every entry in the journal is correctly recorded or not. ప్రతి ఎంట్రీ దగ్గర ఆడిటర్ ఆగాలి. ఆగి ఇది జెన్యూనా, ఫ్రాడ్యులెంటా, రియలా,
fictitious అని చెక్ చేయాలి with the help of supporting documentary evidences. Those support that verification of each and every entry in the journal with the help of supporting documentary evidences is technically called as watching. It is technically called as watching. Examination of an entry in the journal with the help of supporting documentary evidences is technically called as watching. Once the auditor satisfies about the correctness of the journal, then the auditor should verify whether entry in the journal has correctly been transferred to ledger. That process of checking whether entry in the journal has correctly been transferred to ledger or not is technically called as posting. Previously you have followed a technique called as watching. Now you are following a technique called as posting. And now the auditor satisfied that ledger is correctly prepared. Then the auditor need to verify the totals, the correctness of the totals of the ledger. If you verify the correctness of the totals of the ledger, it is said that the auditor is checking the arithmetical accuracy of the ledger. That is technically called as casting. That is technically called as casting. So as an auditor, you are supposed to perform techniques like watching, posting, casting, etc. to ascertain whether trial balance, if the auditor finds that totals are also correct, then the auditor need to focus on the correctness of the balancing of ledger. When the auditor satisfies that the ledgers are correctly balanced, then you can say that trial balance is correct. When the trial balance is correct, you can say that financial statements have been correctly prepared. So ఇవాళ మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తే మీరు ఆడిట్కి వెళ్ళంగానే మీ ముందర ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పడేస్తారు, వాటిని మొహం తుడుచుకుని వచ్చేస్తారు. దాంతో మరి ఏం చేయాలి? అవి కరెక్టో కాదో ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుని ఆ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఏది కరెక్టో కాదో తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ జర్నల్, ఫర్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఏ టెక్నిక్ కాల్డ్ as watching. You need to verify the correctness of ledger, for which you are required to follow the techniques like posting and casting. Then you need to focus on the correctness of balancing. If everything is right, you can conclude that trial balance is correct. Then you can say that financial statements are correctly prepared. So once you form an opinion, the opinion so formed by you shall have to be expressed to the users of the financial statements. That is said to be the primary objective. That is said to be the primary objective behind appointment of the auditor. What is the primary objective behind appointment of the auditor? Chapandi. మీకేం తెలుసు, నేను అసలు అడగట్లా, నాకేం తెలుసు నేను చెప్పేస్తున్నా. అడిగేంత టైం లేదు. ఒకళ్ళని అడిగితే ఒకటి చెప్తారు, ఇంకోళ్ళని అడిగితే ఇంకోటి చెప్తారు. ఇదంతా ఎందుకు, నాకు తెలిసి నేను చెప్పేస్తే అయిపోయాయి. అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్? టు ఫార్మ్ అండ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. టు ఫార్మ్ అండ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యాన్ ఒపీనియన్. మీరు మీ ఒపీనియన్ని ఫామ్ చేసుకుని వెదర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ నాట్ అనే ఒపీనియన్ని ఫామ్ చేసుకుని ఆ ఫామ్ చేసుకున్న ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్? The primary objective behind appointment of the auditor is to form and to express an opinion on the financial statements, whether they are reflecting a true and fair view. Correctly prepared or not is also called as true and fair view. So you need to verify and you need to form an opinion and to express an opinion about the financial statements, whether they are reflecting a true and fair view or not. The secondary objective behind appointment of the auditor is said to be detection of frauds and errors. ఈ బేసిక్స్ లేకుండా, మీకేం బేసిక్స్ ఉన్నాయో తెలియకుండా నేను బిల్డింగ్ కట్టలేను, అందుకని ఇదంతా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏమ్మా, సో ద సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్. చెప్పండి మీరు, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫెయిల్స్? What happens if the auditor fails to detect frauds and errors? Anybody can provide an answer for this question. I am repeating my question. The secondary responsibility or secondary objective behind appointment of the auditor is detection of frauds and errors. What happens if the auditor fails to detect frauds and errors? Several frauds have taken place. Several errors have occurred. Because of that, financial statements gets adversely affected.
financial statements contains mistakes or misstatements. It is said that they are not properly prepared. Unfortunately, as an auditor, you failed to detect such frauds and errors. So, because the auditor failed to detect frauds, what would be the opinion of the auditor? Probably there are no frauds and errors. Hence, there are no misstatements in the financial statements. Hence, the financial statements are reflecting a true and fair view. Then the auditor will express an opinion that financial statements are reflecting a true and fair view, although they are not reflecting a true and fair view. ఒక్కడికన్నా నేను మాట్లాడిన మాట అర్థమైందే? ఆర్గనైజేషన్లో ఫ్రాడ్ జరిగింది. ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నిండా తప్పులు ఉన్నాయి. మీరు దాన్ని పట్టుకోగలిగారా ఫ్రాడ్స్ని? లేదు. తప్పులు పట్టుకోలేకపోతే మీరేమనుకుంటారు? తప్పులు జరగలేదు అనుకుంటారు. కాబట్టి యు ఆర్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ. దేర్ఫోర్ యూ విల్ గివ్ ఎన్ inappropriate or wrong opinion. The auditor will give an inappropriate or a wrong opinion. If time permits, I will try to explain you the term audit risk. ఎప్పుడన్నా విన్నారో లేదో మీరు నాకు తెలియదు. Audit risk can be defined as the risk arising to the auditor in a situation where the auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. అనే మాట అర్థం కావాలంటే ఇన్అప్రాప్రియేట్ అంటే ఏంటో అర్థం కావాలి మీకు. ఊరికేదో బట్టి పట్టేస్తే నోటుకు వచ్చినట్టు ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఇన్అప్రాప్రియేట్ ఒపీనియన్ ఆడిటర్గా మనం చెప్తాం. అప్పుడు మనకు రిస్క్ అరైజ్ అవుతుంది. ఆ రిస్క్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ఆడిట్ రిస్క్ అని చెప్పి అంటారు. కాబట్టి ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ డిటెక్టింగ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్. When auditor is made secondarily responsible for frauds and errors, somebody should have been made primarily responsible for that. And hence, management of the entity is made primarily responsible both for prevention as well as for detection of frauds and errors. So, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, auditor's responsibility is secondary, management's responsibility is primary. Auditor's responsibility is limited only to dash detection of frauds and errors, whereas management's responsibility extends even to prevention. ఫ్రాడ్ జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఎర్రర్ జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఒకవేళ ఫ్రాడ్ కానీ ఎర్రర్ కానీ జరిగితే దాన్ని ఇమీడియట్గా డిటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, ఇవన్నీ ఎవడవి? మేనేజ్మెంట్వి. ఆడిటర్గా మనం ప్రివెంట్ చేయటం మన బాధ్యత కాదు, జరిగితే డిటెక్ట్ చేయటం ఒక్కటే మన బాధ్యత. ఇప్పుడు చెప్పండి, మేనేజ్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ప్రైమరీ, ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ సెకండరీ. Management responsibility includes both prevention as well as detection of frauds and errors. Auditor's responsibility is only for detection. Auditor is not made responsible for prevention of frauds and errors. Now, if you were the management, what is your primary responsibility? You need to prevent or detect frauds and errors in order to discharge their primary responsibility of prevention and detection of frauds and errors. Management is supposed to introduce some controls in the organization called as internal controls. మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఫ్రాడ్లు ఎర్రర్స్ జరగకుండా చూడాలి అని అనుకున్నా, జరిగితే వాటిని వెంటనే డిటెక్ట్ చెయ్యాలి అని అనుకున్నా, మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని కంట్రోల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఆ కంట్రోల్స్ని టెక్నికల్గా డాష్ అని అంటారు, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అని చెప్పి అంటారు. Now the question is, what are internal controls? There will be several phases in a single transaction. There will be several phases in a single transaction. I will try to prove this point first. Later on, let us have further discussion on the concept of internal control. There are several phases in a single transaction. Supposing that you are working as a purchase manager in a company. You are working as a purchase manager in a company. The following are your duties. You are made responsible to decide. You are made responsible to decide whether to make purchase of raw material or not. Raw material purchase cheyala వద్దా అనే డెసిషన్ని ఎవరు తీసుకోవాలి? ఎవరు? యు ఆర్ ద పర్చేజ్ మేనేజర్. యు ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ అబౌట్ వెదర్ రా మెటీరియల్ ఈస్ టు బి పర్చేజ్డ్ ఆర్ నాట్ టు బి పర్చేజ్డ్.
you are also made responsible to take a decision about the quantity of raw material to be purchased. పర్చేజ్ చేయాలా వద్దా మీరే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేయాలి మీరే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. యు ఆర్ ఆల్సో మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సెలెక్ట్ ద సప్లయర్. యు ఆర్ ఆల్సో మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సెలెక్ట్ ద సప్లయర్ ఫ్రమ్ హూమ్ ద పర్చేస్ ఆర్ టు బి మేడ్. ఫ్రమ్ హూమ్ ద పర్చేస్ ఆర్ టు బి మేడ్. అండ్ యు ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ as well as the quantity of goods after their receipt. And finally, you are made responsible to make the payment to the supplier. ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి, what are your duties as a purchase manager? రా మెటీరియల్ కొనాలా వద్దా, ఎంత కొనాలి, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనాలి, వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ క్వాంటిటీ చెక్ చేయటం, ఫైనల్గా పేమెంట్ ఇవ్వటం. And although it appears that you are doing lot of things in this example, you are just doing a single transaction called as purchase. Yes or no? మీరు ఏదో చాలా పనులు చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది, కానీ మీరు చేస్తుంది ఒకటే పని, ఏంటది పర్చేజ్ చేస్తున్నారు అంతే. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ ఆర్ డూయింగ్, బట్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఫేజెస్ ఇన్ దట్ పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్. హౌ మెనీ ఫేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్? 5. Whether to purchase or not to purchase, how much is the quantity to be purchased, from whom purchases are to be made, checking the quality and quantity after their receipt, and making the payment. So one person is made responsible to carry out different phases. One person is made responsible to carry out different phases of a purchase transaction, a single transaction. In this case, the possibility of occurrence of frauds would be much more. In this case, the possibility of occurrence of frauds is much more. How frauds may take place in this case? నేనే పర్చేజ్ మేనేజర్ని. although raw material are abundantly available, I decided to purchase 1000 kgs of a particular raw material. Stores నిండా ఉన్నాయి రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తాడమ్మా ఎవడన్నా? నేను మాత్రం రా మెటీరియల్ ఉన్నా సరే పర్చేజ్ చేయాలి అని డెసిషన్ తీసుకున్నా. ఎన్ని కేజీలు పర్చేజ్ చేయాలి? 1000 kgs. నేను వీళ్ళంతా నా సప్లయర్స్. ఐ మేడ్ ఎ కాల్ టు ది సప్లయర్స్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు కోట్ the price at which they are willing to supply the material. She said that she is willing to supply each unit at 60, 70, 80, 90, 100. వీళ్ళంతా నాకు రా మెటీరియల్ సప్లై చేయగలరు. వీళ్ళని అడిగా ఏ రేటుకి ఇస్తారమ్మా అని. అమ్మాయి ఏమో నేను 60 per unit అంది. 70, 80, 90, 100. Assume that the quality of the material supplied by all these suppliers is one and the same. If you were the purchase manager, would you like to purchase this material from the first supplier or from the last supplier? నేను ఏం చేశాను తెలుసా? సర్ప్రైజింగ్లీ ఐ మేడ్ ఎ డెసిషన్ టు పర్చేస్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సప్లయర్ బట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సప్లయర్. Last supplier is willing to supply goods at 100, whereas the first supplier is willing to supply the goods only at 60. So I want to purchase the required raw material at a higher price. What is the benefit the purchase manager will get? The purchase manager has entered into an agreement with the supplier. I know very well that these goods are available in the market only for 60. But I am willing to pay you an amount of 100. So an additional amount of 40 is being paid to you per each and every kg. So therefore, I am going to pay you an additional amount of 40,000. Keep 20,000 with you and return back 20,000 to me. ఏం చేశానమ్మా నేను? ఏమోయ్ నువ్వు ఇచ్చే మెటీరియల్ బయట 60 రూపాయలకి దొరుకుతుంది నాకు తెలుసు. నీకు 100 రూపాయలకి ఎందుకు కొంటున్నాను తెలుసా? నీ దగ్గర నుంచి 40 ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నా కదా. ఆ 40 into 1000 I will pay an amount of 40,000 extra. Keep 20,000 with you, pay back 20,000 to me. Now I am able to defalcate cash to the tune of 20,000. అవసరం లేకపోయినా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేశా, ఎక్కువ రేటుకి పర్చేజ్ చేశా. ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ నేను మిస్అప్రాప్రియేట్ చేశా. ఎంఐ 60 రూపీస్ ఐటమ్ కూడా అక్కర్లా, 50 రూపీస్ ఐటమ్ క్వాలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉన్నా పర్లా పంపించు, ఎందుకంటే క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేసేది నేనే. సో 60-50కి డిఫరెన్స్ 10 into 1000, 10,000. Keep 5,000 with you, pay 5,000 to me. ఎంఐ 1000 యూనిట్స్ కేజీస్ కూడా అక్కర్లా, 900 కేజీలే పంపించు, క్వాంటిటీ చెక్ చేసేది కూడా నేనే. 100 into 40, 4,000. Keep 2,000 with you, keep pay 2,000 to me. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఫ్రాడ్ చేశానా లేదా? మాట్లాడాలి.
In the given example, purchase manager was involved in fraud. Why purchase manager was involved in fraud? He is made responsible to carry out different phases of a purchase transaction. When one person is made responsible to carry out different phases of a purchase transaction, there is an increased risk of occurrence of frauds. ఒకే పర్సన్ చాలా పనులు చేయిస్తే వాడికి ఫ్రాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాను తెలుసమ్మా నేను? I know very well that nobody is going to verify this transaction at a later point of time. All the phases of the transaction are being carried on by me. ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న అన్ని ఫేజుల్ని నేనే క్యారీ చేస్తున్నా. కాబట్టి నేను చేసిన పని రేపొద్దున ఇంకెవరు వెరిఫై చేయరు. నేను చేసిన పని ఎవరు వెరిఫై చేయరు. కాబట్టి నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్రాడ్. ఈ ఒక్క మాట మీకు అర్థమైతే చాలు. అర్థమవుతుందే? ఏమర్థమైంది చెప్పండి? In the given example, there are several phases in a single transaction. One person is made responsible to carry out different phases of a single transaction. In that case, there is a high possibility that the person may involve in fraud. Why such a person involves in a fraud? The person knows very well that nobody is going to verify this transaction at a later point of time. Every phase of the transaction is being carried on by me. Nobody is going to verify this transaction at a later point of time. Even if I involve in fraud, since nobody is going to verify it, nobody is going to identify it. అన్నీ నేనే చేస్తున్నా. నా తర్వాత ఇంకెవడు చేయడు. నేను ఫ్రాడ్ చేసినా దాన్ని పట్టుకోలేరు. ఆ ధైర్యంతో ఫ్రాడ్ చేస్తున్నా. నేను ఎందుకు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాను తెలుసా? Because of lack of fear. What is that? Lack of fear. So, lack of fear or lack of fear of being caught. నేను దొరికిపోతానేమో అనే భయం నాకు లేదు. భయం లేకపోవటం వల్ల ఫ్రాడ్ చేస్తున్నా. మరి నేను ఫ్రాడ్ చేయకుండా ఆపాలంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి? Management had to introduce fear in the mind of the employee. When the management is able to create fear in the mind of the employee, then obviously the possibility of occurrence of frauds will certainly come down. Now the question is how to create a fear in the mind of the employee by management. చెప్పండి. ఎంప్లాయీ వచ్చే టైంకి తలుపు వెనకాల దాక్కోవాలి మేనేజ్మెంట్. ఎంప్లాయీ లోపలికి రాగానే భౌ అనాలి. అప్పుడు ఎంప్లాయీ భయపడిపోతాడు. ఈజ్ దట్ ద వే టు క్రియేట్ ఎ ఫియర్? నో. అరే నువ్వు ఒక్కడవే చేయట్లా, నువ్వు చేసిన ఈ పని రేపొద్దున వేరేవాడు ఎవడో వెరిఫై చేస్తాడు. నువ్వు చేసిన ఫ్రాడ్ని రేపొద్దున ఇంకోటి ఎవడో డిటెక్ట్ చేస్తాడు అనే భయాన్ని మీరు క్రియేట్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫియర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఫియర్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ, it is necessary for the organization to segregate the duties or responsibilities. Management is required to segregate or divide the duties or responsibilities between more than one person, in such a way that the work done by one person is automatically verified by another person. ఒకళ్ళు చేసిన వర్క్ని ఇంకోళ్ళు వెరిఫై చేసేటట్లుగా వర్క్ని డివైడ్ చేయగలిగితే, సెగ్రిగేట్ చేయగలిగితే, ఐ రిపీట్, ఇఫ్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ or responsibility of an employee has been segregated in such a manner that the work done by one person is automatically verified by another person, it certainly creates a fear in the mind of the employee. Why? Because the employee knows very well that the work done by him will be verified by another person at a later point of time. If you involve in fraud, somebody is going to verify it. Somebody may be able to identify it. And the same may be reported to management. Management may take severe action on you. అనే భయం ఖచ్చితంగా, అమ్మో మనం ఒక్కళ్ళమే కాదు, మనం చేసిన పని రేపొద్దున ఇంకోడెవడో వెరిఫై చేస్తాడు, మనం ఏదన్నా ఫ్రాడ్ చేస్తే వాడు గ్యారంటీగా డిటెక్ట్ చేస్తాడు, మేనేజ్మెంట్కి రిపోర్ట్ చేస్తాడు అనే భయం ఎంప్లాయీకి ఉంటుంది. భయం ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఫ్రాడ్ జరిగే అవకాశం తగ్గిపోతుంది. ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? ఈ అమ్మాయితో మాట్లాడుతోంది, నేనేం పట్టించుకోవట్లా, అప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడతావా? నువ్వు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టగానే ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాను అనుకో, అప్పుడు మాట్లాడతావా? భయం లేకపోతే ఎక్కువ మాట్లాడతావు. మాట్లాడటం ఫ్రాడ్ అనుకుంటే భయం లేకపోతే ఎక్కువ ఫ్రాడ్ చేస్తావు. భయం ఉంటే ఫ్రాడ్ తక్కువ చేస్తావు. అసలు జరగదని కాదు, జరుగుతుంది, కానీ జరిగే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్?
Internal control can be defined as segregation of duties or division of responsibilities between more than one person in such a manner that the work done by one person is automatically verified by another person. ఒకళ్ళు చేసిన వర్క్ని ఇంకోళ్ళు వెరిఫై చేసేటట్లుగా డివైడ్ చేయగలిగితే వర్క్ని దాన్నే టెక్నికల్గా డాష్ అన్నారు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అన్నారు. హూ ఈజ్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్? మేనేజ్మెంట్. And why the management had to introduce internal controls? In order to discharge their primary responsibility of prevention and detection of frauds and errors. Management had to introduce internal controls. What is internal control is now known to you. Actually, నేను ఇప్పుడు చెప్పింది that is not the definition of internal control. That is the definition of another concept called as internal check. But that internal check is a part of internal control. Therefore, you can apply the definition of internal check even for internal control. So, in this way, management would be able to discharge their primary responsibility of prevention and detection of frauds and errors through introducing some controls called as internal controls. Not introduction. ఇంట్రడక్షన్ అనే మాటను కొంచెం గంభీరంగా చెప్పాలంటే డిజైనింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. డిజైనింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ద ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని డిజైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత, అలా డిజైన్ చేసిన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, ఈ రెండు కూడా ఎవడివి? మేనేజ్మెంట్వి. Management is not only made responsible for designing and implementing internal controls, management is also made responsible to check whether such internal controls are operating effectively. మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఆపరేట్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ supervising internal controls. What is that? Management is not only made responsible to introduce internal controls, but management is also made responsible to supervise internal controls. When the management is supervising internal controls, what is meant by supervision? Checking whether internal controls that were established by them were operating effectively, then internal controls would be said to be more effective. నేను పెట్టి వదిలేసాను అనుకో సిస్టమ్, మీరు ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు. మీరు ఫాలో అవుతున్నారు లేదో నేను చెక్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఇట్ విల్ బి ఎ ఫియర్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ. సో ది ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వుడ్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వదిలేస్తే సరిపోదు. మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని సూపర్వైజ్ చేయాలి. మిమ్మల్ని CMAలో చేర్చి వదిలేస్తే సరిపోదు. మీ పేరెంట్స్కి మీరు సరిగ్గా చదువుతున్నారు లేదో అప్పుడప్పుడు సూపర్వైజ్ చేయాలి. అప్పుడే మీరు సరిగ్గా చదువుతారు. అలాగే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు. వాటిని సూపర్వైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మాట్లాడాలి మేనేజ్మెంట్. మీరు మాట్లాడాలమ్మా ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ may not have adequate time to do that. Therefore, generally, this task of supervising internal controls will be delegated by the management to a person called as internal auditor. ఏది మీకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని బయట పెట్టుకోండి అమ్మా. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ సూపర్వైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్ది. ఆ పని చేయటానికి వాడికి టైం ఉండదు కాబట్టి వాడి టాస్క్ను వాడు వేరే వాడికి ఇస్తాడు. ఆ వేరే వాడి పేరేంటి? ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు వర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ? యూ నీడ్ టు సూపర్వైజ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాట్. మేనేజ్మెంట్ వాడి చేత ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడిన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని ఎంప్లాయీ ఫాలో అవుతున్నాడో లేదో చూడాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. కానీ వాడికి టైం ఉండదు కాబట్టి వాడు దాన్ని డాష్కి ఇస్తాడు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్కి. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ విల్ డూ ద సేమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. ఇది అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. Supposing that you have been appointed as an auditor of the company, you have carried out watching, posting, casting, etc. And you find at the end of the audit, you find a mistake or misstatement. You find a mistake or misstatement of just ₹1. Now, can you say that the financial statements of the entity are reflecting a true and fair view? మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయ్యారమ్మా. ఆడిట్ అంతా చేశారు, ₹1 తప్పు దొరికిందమ్మా. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తున్నాయి అని అంటారా? చూపించటం లేదు అని అంటారా? చూపిస్తున్నాయా?
అదేంటమ్మా నోనా? If I were the auditor, I will say that although there is a mistake or misstatement of just it is only a 1 rupee mistake, I will simply ignore it and I will conclude that financial statements are reflecting a true and fair. రూపాయి అమ్మ తప్పు, నేను ఇస్తానమ్మా కావాలంటే రూపాయి. That amount of 1 rupee is not material. That amount of 1 rupee is not material. Amma, if you find a mistake or misstatement of 1 crore, if you find a mistake or misstatement of 1 crore in the financial statements, can you say that the financial statements are reflecting a true and fair view? So, if the misstatement or mistake identified by you is just 1 rupee, you will simply ignore it. If it is 1 crore rupees, you will consider it and you will conclude that financial statements are not reflecting a true and fair view. మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. బ్రేక్ ఇచ్చా, కిందకి దిగారు, నడుస్తుంటే ఒక చిన్న రాయి ఇంతే ఉంది, అది మీ కాలికి అలా ఊరికే అలా తగిలింది అంతే, వెంటనే కింద పడిపోయి దొల్లి అమ్మో రాయి తగిలిందని అరుస్తారా? అసలు పట్టించుకోరా? కిందకి దిగారు, అటు ఇటు చూడకుండా నడుస్తున్నారు, పెద్ద బండరాయి తగిలింది, ఆ దెబ్బ కాలు వేలు ఉంటుందా ఊడిపోతుందా అని డౌట్గా ఉంది, పోనీ ఓడిపోతే ఇంకా 9 ఉన్నాయి అని వెళ్ళిపోతారా? బాధపడతారా? కింద పడి దొల్లుతారా? ఇందాక తగిలింది ఇప్పుడు తగిలిందిగా, ఇందాక ఎందుకు పట్టించుకోవాలి, ఇప్పుడు ఎందుకు పట్టించుకున్నారు? అది చిన్నది, ఇది పెద్దదండి అంతే. అది కూడా ద సేమ్ లాజిక్ అప్లైస్ ఈవెన్ ఫర్ ఆడిటింగ్. So if you identify a mistake or misstatement of just 1 rupee, you can simply ignore it and still you can say that financial statements are reflecting a true and fair view. If the same mistake is say 1 crore rupees, you should not conclude that financial statements are reflecting a true and fair view. You should consider it and you should say that the financial statements are not reflecting a true and fair view. Simply speaking, if the misstatement found by the auditor is material, then the auditor should consider it. If the misstatement found by the auditor is immaterial, the auditor may ignore it. చిన్న మిస్టేక్ అయితే వదిలేయండి, అన్ని బాగున్నాయని చెప్పండి. పెద్ద మిస్టేక్ అయితే ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయండి. అలాంటి పెద్ద మిస్టేక్స్ని డాష్ అంటారు. అసలు మీకు ఇవి తెలియపోతే నేనేం చెప్పనమ్మా. ఆడిటింగ్ కొన్ని వందల సార్లు ఆడిటింగ్లో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అనే మాట వస్తుంది. అసలు ఆడిటింగ్ మీకు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు తెలుసా? వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ CMA కోర్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, యూ నీడ్ టు క్యారీ అవుట్ కాస్ట్ ఆడిట్. ఆడిట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ లెవెల్. అన్నిటి చోట్ల ఆడిటింగ్ ఒకటే. కాస్ట్ ఆడిట్ అయితే కాస్ట్ ఆడిట్ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేస్తారు, స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ అయితే ఫైనాన్షియల్ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేస్తారు అంతే. ఆడిటింగ్ తెలియకుండా ఆడిట్ ఎట చేస్తారు రేపు పొద్దున? అందుకని ఈ సబ్జెక్ట్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రైట్? సో if the misstatement is material, you need to consider it. If it is not, you need to ignore it. That is the concept of materiality. And the concept of materiality. స్పీడ్గా ఒక మాట చెప్తా, మీకు అర్థమైతే మంచిది, లేకపోతే నేనేం చెప్పలేదు, మీరేం వినలేదు. Just now you have invested an amount of 1 lakh rupees in purchasing the shares of a company. You have invested an amount of 1 lakh rupees in purchasing the shares of a company. That company started only 1 month back. With a mere capital of ముందర చెప్తే పౌడర్ రాసుకునేవాడిని కదండి. The company started its operations only 1 month back with a mere capital of 1 lakh. With a capital of 1 lakh and by carrying business for a period of 1 month, the company is able to get a profit of 40 lakh rupees. ఊరికే అమ్మాయి ఏదో ఒకటి మరి, లేకపోతే నిద్ర వస్తుంది కదా మీకు. నా జీవితంలో ఒక్కసారి పౌడర్ రాసుకున్నా పెళ్లి చూపుల రోజున, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అవసరం రాలా. సరే, 1 నెలలో 1,00,000 రూపాయల క్యాపిటల్తో ద కంపెనీ ఈజ్ ఏబుల్ టు అబ్టైన్ గెట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 40 lakh rupees అమ్మా. ఎగ్జార్బిటెంట్ ప్రాఫిట్. హెన్స్ యూ డిసైడెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ ఇన్ పర్చేజింగ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. అన్ఫార్చునేట్లీ యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యువర్ డెసిషన్ యాజ్ వెల్. కొనేసారు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి షేర్లు. Subsequent to purchase of shares in the company, you came to know that the accountant of the company has treated an expenditure of 8 rupees as capital expenditure instead of treating it as revenue expenditure. తప్పు చేశాడా లేదా అకౌంటెంట్? 8 రూపాయలు P&L అకౌంట్కి డెబిట్ చేయాల్సింది బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించాడు. ఈ మాట తెలియంగానే అర్రే అనవసరంగా ఈ కంపెనీలో షేర్లు ఎందుకు కొన్నానరా అని మీరు ఫీల్ అవుతారా, వదిలేస్తారా? ఫీల్ అవుతారా? ఏం మనుషులమ్మా మీరు? ద కంపెనీ గాట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 40 lakhs. If the accountant treated this expenditure correctly, then this expenditure should have been debited to profit and loss account. In that case, what would be the profit of the company?
39,99,992 with a capital of 1 lakh, that too by doing business only for 1 month. Now the company is able to get a profit of 39,99,992. Can't you treat it as an exorbitant profit? మంచి ప్రాఫిట్ కాదా అది? 8 రూపాయలకు కూడా తప్ప వేస్తారా? Is that item able to influence your decision that you already made? No. If it is 80 rupees, no. Very good. If it is 800, no. If it is 8,000, no. Good. If it is 80,000, no. నీ డబ్బులు ఏంటి? 80,000 40 లక్షలు 80,000 పోయినాయి, ఇంకా 39 లక్షల 20,000 ప్రాఫిట్ ఉంది. ఎక్సలెంట్. If it is 8 lakhs, no. ఇప్పుడు నేనైతే I will say no. Out of 40 lakh rupees of profit, there is a reduction of only an amount of 8 lakhs. Still there is a profit of 32 lakhs. 32 lakhs is also an exorbitant and a very good profit. I don't mind in investing in the shares of that company. If it is 80 lakhs, కింద పడి దొల్లుతాం, గుండెలు బాధేసుకుంటాం, అయిపోయిందిరా బాబు నా డబ్బులని. ఎందుకని? 80 లక్షల రూపాయలు తీసుకెళ్లి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని P&L అకౌంట్లో డెబిట్ చేస్తే అప్పటిదాకా వచ్చిన 40 lakhs ప్రాఫిట్ కాస్త దెబ్బతో, అంటే మీరు చూసి ఎనలైజ్ చేసి ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారో తెలుసా? ఒక నెల క్యాపిటల్తో, 1 లక్ష రూపాయల క్యాపిటల్తో ఒక నెలలో 40 లక్షల లాస్ వచ్చిన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు బాధపడతారా పడరా? ఇంతకీ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? ఇన్ లేమెన్స్ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ అకార్డింగ్ టు SA 320 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, material items can be defined as those items that will influence. Material items can be defined as those items that will influence the decisions of users of financial statements. రైటింగ్ బాగుండలేదా చెప్పండి, అయినా అట్లాగే రాస్తా. నీట్గా రాసే అంత ఇది చెక్కటానికి టైం లేదు. మెటీరియల్ ఐటమ్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ దోస్ ఐటమ్స్ దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే తెలీదా మీకు? నేను చెప్పాను కదమ్మా, యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే తెలీదా? డెసిషన్స్ విల్ బి టేకన్ బై ద యూజర్స్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే తెలీదా? ఇఫ్ ఎనీ item in the financial statement is capable of influencing, if any item in the financial statement is capable of influencing the decisions of the users of financial statements, that item shall be treated as a material item. So material items can be defined as those items that will influence the decisions of users of financial statements. As an auditor, if you find mistake or misstatement which is immaterial, leave it, ignore it. You can say that financial statements are reflecting a true and fair view. If you find material misstatements, consider them and express your opinion accordingly. This is the concept of materiality. Then there is, నేను ఒక మాట చెప్తే మీరంతా నవ్వారు ఇందాక. ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అంటే నవ్వారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, assume that I am the managing director of a company. Assume further that she is my own sister, but she is a chartered accountant holding a valid certificate of practice. I have been allowed to appoint my sister as my auditor. Now the company appointed, the managing director of the company appointed his own sister to be the auditor of the company. She started carrying out the audit. She finds that the financial statements have been wrongly prepared or incorrectly prepared. Therefore, she wants to express an opinion that financial statements are wrong. Now the managing director of the company started influencing his sister. నాకు తెలుసులే అమ్మ, అన్ని కరెక్ట్ అని చెప్పు అన్న. అలాగే అన్నయ్య అంది అని. Although the auditor knows that financial statements have been wrongly prepared, although the auditor knows that financial statements have been incorrectly prepared, by listening to the words of the management, by acting in accordance with the directions given by the management, the auditor has given a report saying that everything is well. ఇప్పుడు చెప్పండి, can you rely on the opinion given by the auditor? No. అదేంటమ్మా, ఆవిడ ఆడిటర్ అమ్మా, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హోల్డింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, కాంపిటెంట్ అమ్మా, అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందమ్మా, ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్. ఆవిడని కూడా నమ్మమండి. ఎందుకు నమ్మం? బికాస్ షీ ఈజ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. She is not independent. She is listening to the words of the management. She is acting in accordance with the directions given by the management. If any person is acting in accordance with the directions or instructions given by the management, she cannot be said to be independent. Alanti valలని appoint cheste the very purpose for which the auditor is appointed will get defeated. So the appointed auditor should always be independent. Independent ante August 15 కాదు. Independence ante definition undi. While taking decisions
ఆర్ జడ్జిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ జడ్జిమెంట్స్. నువ్వేనమ్మాయి ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటావు? నువ్వు నా ముందర పెట్టిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తున్నాయా లేదా అని నువ్వు జడ్జి చేయాలిగా. అలా జడ్జి చేసేటప్పుడు వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ జడ్జిమెంట్స్ బై ద ఆడిటర్ అబౌట్ ద ట్రూత్నెస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ది ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ బి సబార్డినేట్. The auditor should not be subordinate to the wishes or directions of any other person or to her own self interest. Then only she is called as dash. Independent. నేను చెప్పినట్టు విన్నా ఆవిడ ఇండిపెండెంట్ కాదు. ఆవిడ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఏదన్నా చేసినా ఆవిడ ఇండిపెండెంట్ కాదు. ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇండిపెండెంట్. లేకపోతే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసిన ఒకటే, చేయకపోయినా ఒకటే. ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే ఆడిటర్ షుడ్ బి లైక్ సీతయ్య. సీతయ్యను తెలుగు సినిమా వచ్చింది, కింద క్యాప్షన్ ఎవరి మాట వినడు ఏమ్మా. అలాగే ఆడిటర్ కూడా ఎవరి మాట వినకూడదు. వినకూడదు అంటే చెవుల్లో దూదులు పెట్టుకు వెళ్ళాలని కాదు. యూ కెన్ లిసన్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్, బట్ అల్టిమేట్లీ వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్ యూ నీడ్ టు depend on facts and circumstances. Don't try to form an opinion and express an opinion depending on the instructions or directions or guidelines given by somebody else. ఎవడో చెప్పినట్టుగా మీరు చేయటానికి వీలు లేదు. అప్పుడు మీరు ఇండిపెండెంట్ కాదు. ఆడిటర్ ఇండిపెండెంట్ అయితేనే ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై ద ఆడిటర్ ఈస్ రిలయబుల్ టు ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దేర్ఫోర్ ఆల్వేస్ ద ఆడిటర్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. ఆడిటర్ షుడ్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. వాట్ ఈస్ ఇండిపెండెన్స్? వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్స్ అబౌట్ ద ట్రూత్నెస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ బి సబార్డినేట్ టు ద విషెస్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆర్ టు హిస్ ఓన్ సెల్ఫ్ interest. This is called as independence. So concept of materiality is explained, concept of independence is explained, concept of internal controls is explained. Now ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పేసి ఇంకొక 2 పాయింట్లు ఈ డిస్కషన్ని క్లోజ్ చేసి కంపెనీ ఆడిట్లోకి వెడదాం. Analytical procedures. Have you ever heard about the term analytical procedures, otherwise called as analytical review procedures? ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా? ఎనాలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ అనే మాట విన్నారా? సే ఎస్ ఆర్ నో అమ్మా. ఎస్ అంటే మళ్ళీ ఏం అడుగుతానని భయం. చెప్పండి అయితే, వాట్ ఆర్ ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్? ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్. ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎనాలిసిస్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ రేషియోస్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఇంటూ రిజల్టింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. అన్ని రాయలేక అలా రాశా. Analytical review procedures can be defined as analysis or comparison of significant ratios and investigating into resulting fluctuations. ఈ మొత్తంలో ముందర రేషియో అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. నా అదృష్టవశాత్తు మీకు రేషియో అనాలసిస్ ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుందిగా ఏమ్మా. మరి ఇంకే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఏమ్మా, కరెంట్ రేషియో, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, ఇవన్నీ రేషియోస్. ఆ రేషియోస్ని కంపేర్ చేయాలి ఆడిటర్. రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసా? రిలేషన్షిప్. వాట్ ఈస్ దట్? రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రిలేషన్షిప్. ఇన్ ఏ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్. Gross profit is a debit item of trading account. Sale is a credit item of trading account. Although they are independent from one another, you are able to establish a relationship between a debit item of trading account and a credit item of trading account. That relationship is technically called as ratio. What is net profit ratio? In net profit ratio, you tried to establish a relationship between net profit and sale. Net profit is an item of P&L account. Sale is an item of trading account. They are different from one another, but still you are capable of establishing a relationship. That relationship is technically called as a ratio. What is current ratio? Current assets is to current liabilities, wherein we have established a relationship between current assets, an item of asset, and current liability, an item of liability. They are different from one another. So some items appear on the liability side, some others appear on the asset side. They are different from one another, but you are still capable of establishing a relationship. That relationship is technically called as a ratio. So ratio is nothing but dash relationship. If you compare ratios as an auditor, and if you start investigating into the resulting fluctuations, then it is said that you are following dash. Analytical procedures or analytical review procedures. ఈ కంపారిజన్ 4 రకాలు. ఇంటర్ఫర్మ్ కంపారిజన్, ఇంట్రాఫర్మ్ కంపారిజన్ విత్ బడ్జెట్స్
and with industry averages. I don't want to explain these two things because of limitation on time. I will try to explain these two things in detail. What is inter-firm comparison? If you try to compare the ratios of the entity under your audit with the ratios of other entity operating under the same or similar business, వీళ్ళిద్దరూ ఒకే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఒకే టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఈయన నా క్లయింట్, ఈయన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియోని ఇలాంటి బిజినెస్ చేస్తున్నా ఇంకొకళ్ళ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియోతో నేను కంపేర్ చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ఇంటర్ఫర్మ్ కంపారిజన్ అంటారు. లాస్ట్ ఇయర్లో ఆయనకు వచ్చిన రేషియోని కరెంట్ ఇయర్లో ఆయనకే వచ్చిన రేషియోస్తో కంపేర్ అంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఐ కంపేర్డ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎంటిటీ విత్ అదర్ ఎంటిటీస్. నవ్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ విత్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత వచ్చింది, కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత వచ్చింది అని కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రాఫర్మ్ కంపారిజన్. Till previous year, he got a gross profit of 30%. But for the current year, I observed that his gross profit is only 5%. I started deviation baga undamma 30 కాస్త 5% పడిపోయిందమ్మా. దెర్ మే బి ఏ వేరియేషన్ ఇన్ ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్, ఇట్ మే బి అరౌండ్ 5 to 10% ఇస్ యాక్సెప్టబుల్. కానీ మరి ఇంత దారుణంగా పడిపోయింది ఏంటి? ఒకప్పుడు 30% ఉండే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ఎంత అయిపోయింది? 5% అయిపోయింది. ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఇంటూ ద రీజన్స్. ఏమండి ఎందుకని ఇప్పటిదాకా 30% ఉండే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 5% అయిపోయింది అన్న. హీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద రీజన్స్. సార్ యు నో వెరీ వెల్ that I am a dealer in soaps manufactured and marketed by Hindustan Unilever Limited. When I sell a soap worth 10 sold previously, I use it to get a commission of 3 rupee 50 paisa, out of which I use it to meet 50 paisa for meeting my trading expenses. In those days, my margin is 3 rupees for 10. Hence, my gross profit was 30%. Now, the same commission has been reduced from 3 rupee 50 paisa to only 1 rupee. But still, I am spending an amount of 50 paisa towards meeting trading expenses. Now, my margin is only 50 paisa for 10. And hence, my gross profit has fallen from 30% to 5%. అని ఆయన చెప్పారు. బాగుందండి మీరు చెప్పిన కథ. ఏదన్నా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ చూపించండి అన్న. Then he has given me a letter received by him from Hindustan Unilever Limited. In that letter, the company clearly mentioned that previously we used to pay you a commission of 3 rupee 50 paisa, but because of tough competitive conditions in the market, we cannot continue the same rate of commission. We are slashing your commission from 3 rupee 50 paisa to 1 rupee అని క్లియర్ కట్గా ఉంది దాంట్లో. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది నమ్మచ్చా? నేను రేషియోని కంపేర్ చేశా, డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందో రీజన్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేశా. జెన్యున్ రీజన్స్ ని క్లయింట్ చెప్పారు. దేర్ ఎండ్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ టు ప్రోబ్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఫర్దర్. దాని గురించి పట్టించుకోకండి, వదిలేయండి. జెన్యున్ రీజన్ ఉంది, పడిపోయిందమ్మా. ఎవడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు? ఆయన పొజిషన్లో నేనున్నా, నాకైనా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫాలెన్ ఫ్రమ్ 30% to 5%. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ హిస్ పొజిషన్, దెన్ ఆల్సో ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫాలెన్ ఫ్రమ్ 30 to 5%. వాట్ ఎల్స్ కెన్ హీ డూ? ఆయన ఏం చేస్తాడు ఇంకా దానికి? ఎవడో చేసిన దానికి. అలాంటప్పుడు మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏమండి 30% ఉండే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 5% పడిపోయింది ఎందుకండి అంటే పడిపోయిందండి. అవునండి, ఎందుకు పడిపోయింది సార్ అంటే he is unable to explain the reasons. When the client is unable to explain the reasons, the auditor should suspect the existence of management fraud. ఏదో పని చేస్తుంటాడు క్లయింట్, ఏ కారణం లేకుండా ఊరికే 30% ఉంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 5% ఎందుకు పడిపోతుంది? సేల్స్ తగ్గించి ఉంటాడు, క్లోజింగ్ స్టాక్ అండర్ వాల్యూ చేస్తుంటారు, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ చేస్తుంటారు. ఎవరికన్నా అర్థమవుతుందా? పర్చేస్ ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తుంటారు, ట్రేడింగ్ ఏదో జరిగింది, సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది trading account. That is the reason why, without any reason, the gross profit of the client had fallen from 30% to 5%. So the auditor started suspecting the existence of management fraud. When you are suspecting the existence of management fraud, you should be very, very careful as an auditor. Why? Because it is our secondary responsibility to detect frauds. ఫ్రాడ్స్ డిటెక్ట్ చేయడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదమ్మా. ఇప్పుడు మనకు డౌట్ వచ్చేసింది. ఏం డౌట్ వచ్చింది? ఫ్రాడ్ జరిగిందేమో అని డౌట్ వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇందాక నాకు డౌట్ వచ్చింది, అమ్మాయికి నిద్ర వస్తుందేమో లైట్ గాని, అందుకని అమ్మాయి వైపు చూసి పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడా, వెంటనే దెబ్బతో నిద్రపోయింది. డౌట్ వస్తే కదమ్మా ఫోకస్ చేసేది. ఇప్పుడు డౌట్ తెప్పించింది ఏది? అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. దెన్ ద ఆడిటర్ విల్ ఫోకస్ మోర్. వచ్చిందా అంటుంది పక్కన అమ్మాయి, వచ్చింది అంటుంది అమ్మాయి. నేను మొహం చూస్తే చెప్పేస్తామ్మా, 23 ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నా ఆడిటింగ్. అంతా పండిపోయింది, ఊరికి రంగేసే అంతే. సరే, ఎక్కడున్నా అది అబౌట్
Analytical అంటే analytical review procedures follow అయితే the auditor may get a doubt about the existence of management fraud. In that case, the auditor will be extra careful so that the auditor would be able to detect frauds. After all, detection of frauds and errors is the responsibility of the auditor. So if you were the auditor, if you want to detect frauds and errors, you need to follow analytical review procedures. And the last one is the concept of direct confirmation procedure. And the direct confirmation procedure. Sometimes while you are conducting audit, you may get a doubt about the correctness of the balance of a particular debtor. ఒక డెటార్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా అని మీకు డౌట్ వచ్చింది. ఎప్పుడన్నా ఒక డెటార్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా మీకు డౌట్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలో తెలుసా? యూ నీడ్ టు verify each and every debit as well as each and every credit in the debtor account with the help of supporting documentary evidences. When you get any doubt about the correctness or otherwise of the balance of a particular debtor, you need to verify all the debits and all the credits in the debtor account with supporting documentary evidence. Documentary evidence అంటే it is nothing but a proof అమ్మా. It is nothing but a proof. ఒక ప్రూఫ్ ఉంటే దాన్ని ఆడిటింగ్ లో గంభీరంగా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ అన్నా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే. ఏమ్మా మీకు ఏమన్నా డబ్బులు కట్టి వచ్చారా ఈ క్లాసులోకి? ఏం లేదా? డబ్బులు కట్టి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఏమన్నా స్లిప్ ఇచ్చారా? ఏం ఇవ్వలేదా? అంటే ఏదన్నా ప్రూఫ్ ఉందేమో చూపిద్దాం అనుకున్నా, ఏం లేదు, వచ్చి నేనేం మాట్లాడడం మీరేం వెళ్ళా. సో ప్రూఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాష్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. సో అన్ని చెక్ చేశారు. స్టిల్ దర్ ఇస్ అ డౌట్ ఆర్ సస్పెషన్ టు ది ఆడిటర్. ఇంకా డౌట్ తెరట్లా, సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ డెటార్ అకౌంట్ అని మీకు డౌట్ ఉందనుకో, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లియర్ యువర్ డౌట్ ఆర్ సస్పెషన్, ద ఆడిటర్ కెన్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద డెటార్. వెన్ ద ఆడిటర్ tries to communicate directly with the debtor, it is called as dash డైరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు చేస్తున్నాడమ్మా ఆడిటర్ క్లయింట్తో డైరెక్ట్గా డెటార్తో ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు? ఏమంటే బాగున్నారా, పిల్లలు బాగున్నారా అని అడగటానికే? మరి మా క్లయింట్ బుక్స్లో మీ అకౌంట్లో ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, మీ బుక్స్లో కూడా మా క్లయింట్ అకౌంట్లో అంతే బ్యాలెన్స్ ఉందా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవటానికి యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ది డెటార్. సో యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ది డెటార్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్. ఏమ్మా మీలో చాలామంది ఎప్పుడన్నా ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అనే మాట వినున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. వాట్ ఈస్ ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్? అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. Financial statements are required. Every organization is required to prepare their financial statements in a particular way. ఎలా పడితే అలా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వీలు లేదు. మీరు క్లాస్కి వచ్చారు, నిద్ర లేచి బెడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు క్లాస్కి. ఏమ్మా కాదుగా, ఏదో మొహం కడుక్కోవడం, కాస్త ఏదన్నా తినటం ఏదో చేసి వచ్చి ఉంటారుగా, ఏదో ప్రతిదానికి ఒక పద్ధతి ఉందమ్మా. షార్ట్ వేసుకుని వచ్చేసారు క్లాస్కి. దెర్ ఇస్ ఏ వే to be followed for preparation of financial statements. That way is mentioned sometimes by a law. మీరు ఒక కంపెనీ అనుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వీలు లేదు. దెర్ ఇస్ ఎ షెడ్యూల్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ called as Schedule 3. That Schedule 3 is having 3 divisions, Division 1, Division 2 and Division 3. And each and every division is having Part 1 and Part 2. Part 1 deals with the form, content and disclosure requirement of balance sheet. Part 2 deals with the form, content and disclosure requirement of P&L account. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ ఫార్మాట్లో ప్రిపేర్ చేయాలో పార్ట్ 1లో చెప్తారు. P&L అకౌంట్ ఏ ఫార్మాట్లో ప్రిపేర్ చేయాలో పార్ట్ 2లో చెప్తారు. దాంట్లో మళ్ళీ Division 1, Division 2, Division 3 అని ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. Division 3 అనేదేమో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి అప్లై అవుతుంది. ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వీలు లేదు. Division 3 ఫాలో అయ్యి తీరాల్సిందే. ఇండియాస్ అనే మాట ఎప్పుడన్నా విన్నారా? సెక్షన్ 133 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ఇండియాస్ ఫాలో అయ్యి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన కంపెనీల వాళ్ళు Division 2 ఫాలో అవ్వాలి. వరల్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా బిఫోర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇండియాస్, అవి ఫాలో అయ్యి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన కంపెనీస్ అయితే Division 1. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ కంపెనీ యూ మస్ట్ ఫాలో Part 1 and Part 2 ఆఫ్ ఎయిదర్ Division 1 or Division 2 or Division 3 of Schedule 3 to the Companies Act. That is technically called as the applicable or acceptable financial
reporting framework. Schedule 3 is the framework. Schedule 3 is the framework which is required to be followed by a company for a preparation and reporting of their financial statements. AFR ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసి రిపోర్ట్ చేయాలంటే ఒక పర్టికులర్ వే ఫాలో అవ్వాలి. ఆ వేనే టెక్నికల్ గా డాష్ అంటారు. మాట్లాడినమ్మా, దెర్ ఇస్ ఎ వే టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దట్ వే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్. అప్లికబుల్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. పోనీ నేను ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు అడుగుతాను, టకటకా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఐఎమ్ ఏ కంపెనీ. I don't want to follow the provisions of the Companies Act for preparation of my financial statements. Is it acceptable to you or not? I am a banking company. I want to prepare my financial statements by following Companies Act. I am an insurance company. I want to prepare my financial statements by following Banking Regulation Act. I am an electricity company. I want to prepare my financial statements by following Insurance Act. I am a non-profit oriented company. I want to prepare P&L account and balance sheet. I am a profit-oriented company. I want to prepare income and expenditure account and receipts. అంటే నువ్వు ఎట్ట పడితే అట్ట ప్రిపేర్ చేస్తావు ఏంటి? ఓ పద్ధతి పాడో లేదా? దర్ ఇస్ ఎ వే టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దట్ వే ఇస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ as డాష్. అప్లికబుల్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. అది ఫాలో అయ్యి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. బై దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్ రిలేటింగ్ టు ఆడిటింగ్, విచ్ విల్ బి ఆఫ్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్ ద రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఇన్ ద ఈజియెస్ట్ పాసిబుల్ వే. వీటి మీద మీకేం తెలియకుండా నేను ఏదో చెప్పుకుంటూ పోయినా ఉపయోగం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ దేని మీద ఫోకస్ చేద్దాం అంటే కంపెనీ ఆడిట్ మీద చేద్దాం. ఎందుకంటే దీంట్లోంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ ద విచ్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్, అండ్ ఐ ఫైండ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 30 to 40% or even 50% of the questions are being asked from company audit. And this is not a new chapter to you. Everything is known to you very well. So I will try to explain the company audit chapter in the brief possible manner. బ్రీఫ్గా చెప్పడం కుదరదు, టైం పడుతుంది. బట్ స్టిల్ మీరు అందుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ స్పీడ్గా చెప్తా, అందుకోకపోతే కొంచెం స్లోగా చెప్తా. అల్టిమేట్లీ ఇట్ షుడ్ బి బెనిఫిషియల్ టు యూ. నేను చెప్పానా లేదా పాయింట్ కాదు, ఎంత చెప్పాను పాయింట్ కాదు, చెప్పింది అర్థమైందా లేదా అనేది పాయింట్. ఊరికి అయిపోయిందని డబ్బు కొట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఏం ఉపయోగం అమ్మా? ఏదన్నా ఒక మొక్కన్నా మీకు అర్థం కావాలిగా, ఎక్కాలిగా. దెర్ షుడ్ బి సమ్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ దిస్ క్లాస్, అండ్ దెర్ షుడ్ బి సమ్ రివిజన్ దట్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, రైట్? You know very well that section 138 to section 148 of the Companies Act deals, section 138 to section 148 of the Companies Act deals with provisions relating to audit in the Companies Act, and hence it is technically called as company audit. Simply speaking, in company audit there is no audit portion. అసలు audit అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా లేదు కంపెనీ audit లో. We are just learning the provisions of the Companies Act. We are just learning the provisions of the Companies Act which are relatable to audit. Audit related provisions of the Companies Act మనం చదువుకుంటాం. అందుకని దాన్ని టెక్నికల్ గా డాష్ అన్నారు, కంపెనీ ఆడిట్ అన్నారు. We need to go through almost 11 sections under the heading company audit, that is section 138 to section 148 of the Companies Act. You know very well that audit is not mandatory. Audit is not mandatory either for a sole proprietary concern or even for a partnership firm. Yes or no? Whereas for a company form of organization, audit is made mandatory. ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించారా why audit is made mandatory for a company and why not for a sole proprietary concern or a partnership firm అనే మాట ఆలోచించారా? ఏమ్మా, in case of a sole proprietary concern, who is the owner of the sole proprietary concern? Proprietor is the owner. Who will take decisions relating to the sole proprietary concern? Owner himself will take the decisions. So, owner is the sole proprietor. Decisions relating to the company decisions relating to the business are being taken by the owner himself. The same is the case even with dash partnership firm. Who are the owners of the partnership firm? Partners. Who will take decisions relating to the firm? Partners. So in case of partnership firm also, owners and decision makers, that means management. If you are making decisions of an organization, it is said that you are managing the organization. So in case of both dash and dash are dash.
In case of a sole proprietary concern or a partnership firm, owners are management. Owners and management are one and the same. There is no distinction between dash and dash, ownership and management. Whereas while coming to a company form of organization, who are the owners of the company? Shareholders. But unfortunately, in case of a company form of organization, decisions relating to the company cannot be taken by the shareholders. Why? Because shareholders of the company will be at different places or at distant places. If shareholders are made responsible to take decisions of the company, all the shareholders of the company shall have to meet at one place. One of the shareholders may be residing in Kashmir, the other shareholder may be residing in Kanyakumari, the other one is residing in Guntur, whereas the company's registered office is in Bombay. In that case, is it practically possible for all the shareholders to meet at one place and to take decisions? Certainly yes. They can take decisions, but they cannot take timely decisions. ఏంటది? డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ టైం ప్రకారం డెసిషన్స్ తీసుకోలేరు. టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ టైమ్లీ డెసిషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎమ్ నాట్ ఎ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. మిమ్మల్ని చూసి నేను స్ఫూర్తి పొందా, నేను కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 50 ఏళ్ళు, నేను ఇప్పుడు మొదలుపెట్టా చదవటం. నా 80th ఇయర్లో ICAA పాస్ అయ్యా. ఎవడికి కావాలి? పాస్ అయ్యానా లేదా అంటే ఏం ఉపయోగం అమ్మా? టైం ప్రకారం జరగాలి ఏదన్నా. అలాగే timely decisions తీసుకోవాలి. But unfortunately, shareholders cannot take timely decisions. Therefore, generally, in a company form of organization, the task of taking decisions will be delegated by the shareholders to a set of persons called as board of directors. From that date onwards, any decision relating to the company shall be taken not by the shareholders but by the board of directors. Who are the owners of the company? Who are taking the decisions relating to the company? So who is managing the company? Owners are different from management. In the previous two cases, both owners and management are one and the same. Whereas in a company form of organization, owners are different and persons managing the business are different. So obviously, owners will always, ఎవరికైనా నిద్ర వస్తుంటే గట్టిగా గాలి పీల్చుకోండి కాస్త, అప్పుడు నిద్ర తగ్గిపోతుంది. మన మైండ్కి ఆక్సిజన్ తగ్గితే నిద్ర వస్తుంది. ఆక్సిజన్ పెరగాలంటే గట్టిగా గాలి పీల్చాలి. అందుకని ఈ ముక్కు సరిపోదు, అందుకని ఆవలింత వస్తుంది అంటాం. అనగానే ఎక్కువ గాలి నోట్లోకి ఎడుతుంది, అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అందుతుంది, ఆటోమేటిక్గా నిద్ర తగ్గుతుంది. అదేమిటో సినిమాలు చూస్తే రాత్రి 2ంటికైనా నిద్ర రాదు. ఆయిటింగ్ చెప్తుంటే మాత్రం ఆయిటర్ అనగానే మీకు ఇలా మీదగా నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదేంటో మరి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, shareholders are the owners, but the decisions are being taken by the board of directors. Always shareholders will have a doubt whether board of directors are recording all the transactions in the books of account or not, whether they are correctly being recorded in the books of account or not. Therefore, in the case of a company form of organization, audit is made mandatory. Shareholders will insist the management to appoint an auditor. This is the basic reason why in case of a company form of organization, audit is made mandatory. Now, let us have a discussion about section 139 subsection 7 of the Companies Act. First, నేను ఏ సెక్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నానంటే సెక్షన్ 139 of the Companies Act. Section 139 of the Companies Act deals with provisions relating to appointment of the auditor. And for the sake of appointment of auditors, companies can be classified broadly into two categories. The first one is government companies. The second one is non-government companies. Actually, the term other than government companies has been used in the Companies Act. అది పలకటం ఇబ్బంది, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని దాన్ని నేను ఏమన్నా నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అని అన్నా. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్, companies can be classified broadly into two categories. The first one is government companies and the other one is non-government companies. In case of government companies, how to appoint the first auditor of a government company and how to appoint the subsequent auditor. This subsequent auditor is also called as regular auditor of a government company. Similarly, in case of non-government companies, how to appoint the first auditor of a non-government company and how to appoint subsequent auditor or regular auditor of a non-government company. These provisions were contained in section 139 subsection 7. These are in 139 subsection 5
These are in section 139 subsection 6 and these are in section 139 subsection 1. 139లో 4 సబ్సెక్షన్ల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా. 7, 5, 6, 1. ఇది మళ్ళీ చూడండి. For the sake of appointment of auditors, companies can be classified broadly into 2 categories. The first one is government companies, the other one is non-government companies. How to appoint first auditor of a government company, how to appoint subsequent auditor or regular auditor of a government company. Similarly, how to appoint first auditor of a non-government company and how to appoint a subsequent auditor or regular auditor of a non-government company. These provisions were contained in 139 subsection 7, 5, 6 and 1 consecutively. Emma, ఇక్కడ ఈ వరుసలో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్యూచర్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన వరుసలోకి మార్చుకోవచ్చు. And remembering section numbers is very important at CMA level. And the match the following questions, etc. are being asked from section numbers. Match the following అని ఇస్తాడు మీకు. దాంట్లో సెక్షన్ నెంబర్ల మీద అడుగుతున్నాడు. మనకేమో సెక్షన్ గుర్తుండి చదవదు. అప్పటికి ముందర వాళ్ళని అంటాం. ఆడేమో వెనక్కి తిరగడు. ఏమ్మా, ఎవడు చెప్పకపోతే ఆడికి తెలుసో వచ్చా, మనకి తెలియదు, ఆడికి తెలియదు. చివరికి ఆ చిన్న సింపుల్గా వచ్చే మార్క్ కూడా పోతుంది. అందుకని ఖచ్చితంగా మీరు సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకు తెరాలి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఏమ్మా, ఇంతకన్నా చండాలం ఇంకోటి ఉండదు. అందుకని మీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే తెలుసు అని నేను అజంప్షన్ తీసేసుకుంటున్నాను అంతే. హౌ టు అపాయింట్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ షెల్ హ్యావ్ టు బి అపాయింటెడ్ బై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ విత్ ఇన్ 60 days from the date of incorporation of the company, otherwise called as date of registration. Date of incorporation anna date of registration anna okate. The first auditor of a government company shall have to be appointed by comptroller and auditor general. Such an appointment shall be done within 60 days from the date of incorporation, where date of incorporation is nothing but date of registration of the company. Date of registration anna date of incorporation anna okate. Supposing that C&AG fails to appoint the first auditor within the time stipulated by the Companies Act. What is the time stipulated by the Companies Act to appoint the first auditor of a government company? Within 60 days from the date of registration of the company. We made an assumption that C&AG fails to appoint the first auditor within the period of 60 days. In which case, who is made responsible to appoint the first auditor? The board of directors of the company had been given a right to appoint the first auditor, and that right shall have to be exercised by the board of directors within next 30 days. What is that? Within next 30 days. What is the meaning of the term next 30 days? By 60th day, C&AG has to appoint the auditor. If C&AG fails by 90th day, 60 plus 30, by 90th day, dash shall have to appoint the first auditor of the company. Board of directors of the company had to appoint the first auditor of the government company. Sometimes even board of directors of the company may fail to appoint the first auditor of a government company. In that case, it is necessary for the company to intimate or to inform the same to the shareholders. Then the shareholders of the company had to appoint the first auditor of a government company within 60 days in an extraordinary general meeting. I don't want to explain you what is an annual general meeting and what is extraordinary general meeting. I am presuming that you are having knowledge of what is AGM, what is EGM, what is ordinary resolution, what is special resolution, what is notice, what is ordinary notice and what is special notice. ఇవన్నీ మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నా. ఏమ్మా, తెలుసని అనేయండి, అయిపోయింది. So within 60 days, the company had to intimate to the shareholders that they failed to appoint the auditor, and then shareholders in an extraordinary general meeting shall have to appoint the first auditor of a government company within 60 days. If you keenly observe this, you would have identified that the first 60 days is very clear. These 60 days are required to be calculated from the date of registration of the company. The next 30 days are required to be calculated after expiry of 60 days. But in the act, it is said that shareholders of the company had to appoint the first auditor of a government company in the EGM within 60 days. From which date these 60 days are required to be calculated has not been given in the act. ఒక్కడికన్నా నా మాట అర్థమైందే?
క్వశ్చన్ అర్థమైతే పాయింట్ ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతా, అసలు క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఆన్సర్ చెప్పలేను. 60 ఫ్రమ్ ఇన్కార్పొరేషన్ క్లియర్, నెక్స్ట్ 30 క్లియర్, 60 days అన్నాడు అంతే. ఎక్కడి నుంచి 60 days? దీనికి ఆన్సర్ ఎవడు చెప్పడు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది. వాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 90th day, after the expiry of 90th day, the company intimated to the shareholders that they failed to appoint the first auditor, and it took 10 days. It took 10 days for the company to intimate the same. అప్పుడు మొత్తం ఎంత అయింది? 100 days. Now these 60 days are required to be calculated from 100th day. అంటే 160th day is the cut-off date within which dash is required to appoint the auditor. Shareholders are required to appoint the first auditor of a government company in an extraordinary general meeting. కావాలంటే you can just go through ICSA material and you will find this. గైడెన్స్ నోట్లు ఉంటాయి, దాంట్లో సెక్రటేరియల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్లో చెప్పారు ఈ మాటలన్నీ. ఏమ్మా అంటే నేను సిఎస్ కూడా సగం ఏడిచాలండి, అందుకని నాకు కొన్ని తెలుసు దాని మీద. సో చిన్న పాయింట్, చాలా చిన్న పాయింట్. According to section 139 subsection 7 of the Companies Act deals with provisions relating to appointment of the first auditor of a government company. According to that section, the first auditor of a government company shall have to be appointed by Comptroller and Auditor General within 60 days from the date of registration of the company. Here date of registration means date of incorporation. Where C&AG fails to appoint the first auditor, then the board of directors had to appoint the first auditor within next 30 days. Where the board also fails to appoint the first auditor, the same must be తప్పేమన్నా మాట్లాడానా? లేదు. ద బోర్డ్ షుడ్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్, దెన్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు అపాయింట్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రా. తప్పేమన్నా మాట్లాడానమ్మా? లేదా? చప్పట్లు అక్కర్లా. ఈజీఎంలో అపాయింట్ చేయాలి విత్ ఇన్ 60 days. ఎక్కడి నుంచి 60 days క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి 60 days క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ office of such first auditor? What is the tenure of office of such a first auditor? Till the conclusion of first AGM. Till the conclusion of, అంటే నేను ఏదో ఊరికే సరదాగా మాట్లాడట్లా, గట్టిగా అరుస్తున్నానంటే దాంట్లో ఏదో పాయింట్ ఉందని అర్థం. ఏమో ఫస్ట్ AGM అయిపోయేదాకా వాడే ఆడిటర్. ఫస్ట్ ఏజిఎం కంక్లూడ్ అయిపోయింది అనుకో, ఆయన బయటికి తోసినట్టే. హీ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఆడిటర్. ఏజిఎంల గురించి మీకు తెలుసు, ఫస్ట్ ఏజిఎం గురించి తెలుసు, రూల్స్ తెలుసు, అందుకని నేను అవన్నీ చెప్పను. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్? అపాయింటెడ్ ఎయిదర్ బై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆర్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఈవెన్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్, వాట్ ఎవర్ బి ద అపాయింటింగ్ అథారిటీ. ఏంటది? Whatever be the appointing authority, the first auditor of a government company shall hold office only till the conclusion of the first annual general meeting. That's it. This is the end of the discussion on section 139 subsection 7. The next one is section 139 subsection 5. 139 subsection 5 deals with provisions relating to appointment of subsequent auditor of a government company, sometimes a government controlled company అని కూడా అంటారు. దానికి చాలా మీనింగ్ ఉంది, చెప్పే అంత టైం లేదు. హూ షుడ్ అపాయింట్ ద సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ? మీరు ఎవరన్నా చెప్పాలి. మీకు కోచింగ్ అవ్వలేదా? అయిపోయిందా? వారు నాయన మిమ్మల్ని అడిగి పొరపాటు చేశా. According to section 139 subsection 5 of the Companies Act, the subsequent auditor of a government company shall have to be appointed only by comptroller and auditor general. No other person has been given an authority to appoint the subsequent auditor. First auditor కేసులో అయితే ఫస్ట్ పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు? C&AGకి ఇచ్చారు. C&AG ఫెయిల్ అయితే బోర్డుకి ఇచ్చారు. బోర్డు ఫెయిల్ అయితే షేర్ హోల్డర్లకు ఇచ్చారు. అన్న ఆప్షన్స్ సబ్సిక్వెంట్. అప్పుడే కంపెనీ పుట్టింది కదమ్మా, కాస్త మెయింటైన్ అవ్వటానికి టైం పడుతుంది, అందుకని రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ కేసులో. ఇప్పుడు అయిపోయింది, కంపెనీ సెట్ అయిపోయింది. కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ షల్ హ్యావ్ టు బి అపాయింటెడ్ ఓన్లీ బై డాష్, ఓన్లీ బై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. అండ్ సచ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఫెయిల్ అయితే కుదరదు, వాడే చేయాలి. ఫెయిల్ అవ్వటం కుదరదు. ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి? యాక్ట్లో ఎక్కడ చెప్పలా, కాబట్టి వాడే అపాయింట్ చేయాలి. ఎప్పటి లోపల అపాయింట్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ 180 days. అమ్మ బతికాం.
విత్ ఇన్ 180 days మీరు మెటీరియల్ చూసి చెప్పినా పర్లా, ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటే మీకు కూడా ఒకసారి చూడాలనే ఆలోచన వస్తుంది. విత్ ఇన్ 180 days ఫ్రమ్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ రెలవెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కమెన్స్ అయిన దగ్గర నుంచి 180 రోజుల లోపల ఫస్ట్ ఆడిటర్ సబ్సీక్వెంట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ షెల్ హ్యావ్ టు బి అపాయింటెడ్ ఓన్లీ బై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. నేను వెతికేది ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ వెతుకుతున్నా. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఉందా? ఇదే ఎవరన్నా ఒకళ్ళు చెప్పండి అమ్మ, కాస్త ఇదేదో కొంచెం కొత్తగా ఉంది. నువ్వు చెప్పండి. ఇమేజెస్ పక్కన రండి.
Section 139 subsection 7 చూడండమ్మా. First auditor of a government company, C&AG has to appoint the first auditor of a government company within a period of 60 days from the date of registration. Here date of registration means date of incorporation. If C&AG fails, then the board of directors of the company had the authority to appoint the first auditor within next 30 days. And if the board also fails, the same must be informed by the board to the shareholders. Then the shareholders had to appoint the first auditor within 60 days in an extraordinary general meeting. Tenure of office of the first auditor is till the conclusion of the first annual general meeting. Then for example, there is a company called as A Limited. The company is a government company. The company was incorporated on 1st April 2020. And you have been appointed as the first auditor of the company by Comptroller and Auditor General on 10th April 2020. What is the date of incorporation of the company? 1st April. What is the date on which you have been appointed as the first auditor of the company? 10th April. Within 10 days, C&AG appointed you as the first auditor. C&AG is given a time of how many days? 60 days. But within 10 days, C&AG appointed you as their first auditor. And you have been appointed as the first auditor for the year, for the financial year 2021. The company started its operations in the year 2021. 31st March 2021 is the closing date of the relevant financial year. Assume that the company held its first AGM on 30th September. So this auditor will continue till the conclusion of the first AGM which was held on 30th September. This is about 139 subsection 7. The next one is 139 subsection 5, subsequent auditor of a government company. A subsequent auditor of a government company shall have to be appointed only by Comptroller and Auditor General, and that too within 180 days from the date of commencement of the relevant financial year, and the tenure of office will be till the conclusion of AGM. General ga books lo next AGM అని ఉంటుంది, but the act says that it is only till the AGM and not next AGM. Next, ఇది అబౌట్ 139 subsection 5. ఇంకా దాంట్లో పెద్ద చెప్పుకోవటానికి ఏమీ లేదు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెక్షన్ 139 subsection 6 of the Companies Act. ఇదేంటి? అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ షెల్ హ్యావ్ టు బి అపాయింటెడ్ by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. Here date of registration means date of incorporation. However, sometimes it may so happen that the board of directors of the company may have failed in appointing the first auditor within the times allowed. In that case, it is the responsibility of the board of directors of the company or the company itself to intimate the same to the shareholders. Thereupon, the shareholders of the company had to appoint the first auditor within 90 days in an extraordinary general meeting. Within 90 days in an extraordinary general meeting, from where those 90 days are required to be calculated has not again been given in the act. For that you need to follow the direction given by ICSI. ICSI వాడు ఏం చెప్పాడో అదే ఫాలో అవ్వాలి. సో బోర్డు అపాయింట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆడిటర్ని 30 days లోపల. ఒకవేళ 30 days లోపల బోర్డు ఫెయిల్ అయితే ఆ విషయాన్ని షేర్ హోల్డర్లకు చెప్పాలి. అప్పుడు షేర్ హోల్డర్లు 90 days లోపల ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తారు ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ బి ద అపాయింటింగ్ అథారిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? వాట్ ఎవర్ బి ద అపాయింటింగ్ అథారిటీ అంటే ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ మే బి అపాయింటెడ్ ఎయిదర్ బై board of directors or even by the shareholders in an extraordinary general meeting. Whatever be the appointing authority, the tenure of office of such first auditor is till the conclusion of the first annual general meeting. ఈ మాట ఎందుకన్నాను తెలుసా? You should be able to compare the tenure of office of the first auditor of a government company and the tenure of office of the first auditor of a non-government company. They both are one and the same. Yes or no? ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ టెన్యూర్ అయినా, ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ టెన్యూర్ అయినా ఎప్పటితో అయిపోతుంది? టిల్ ద కంక్లూషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ఆ మాట మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? డన్. 139 subsection 6, appointment of first auditor of a company other than a government company.
The first auditor of a company, of a non-government company, shall have to be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration. If they fail, the same must be intimated to the shareholders within 90 days. In an extraordinary general meeting, shareholders had to appoint the first auditor, whatever be the appointing authority. That means whether the first auditors were appointed either by the board of directors or by the shareholders, the tenure of office of such first auditor will be till the conclusion of the first annual general meeting. This is about section 139 subsection 6. ఇప్పుడు అసలైంది వచ్చింది సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 1. ముందర ఈ కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా, ఆ తర్వాత 139 సబ్సెక్షన్ 1లోకి ఎడదాం. మీరు ఐసిడబ్ల్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పకండి. అది కాకుండా ప్రాక్టీసు, ఎంప్లాయ్మెంట్, దాని గురించి చెప్పండి. వాట్ డూ యూ వాంట్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ఎ CMA ఆర్ CA? CA అయితే there are only 2 options. Of course, CMA కూడా only there are 2 options left. Either you can choose an employment or you may decide to practice the profession. If you want to practice the profession, నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని, ఇప్పుడే CA పాస్ అయ్యా, నేను ప్రాక్టీస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నాకు 4 వేస్ ఉన్నాయి. అండ్ అవేంటంటే, I can practice individually, that is on my own name. I can practice individually, that is on my own name. Option number 2, I can practice as a sole proprietor of a proprietary concern. Option number 3, I can start my practice as a partnership firm. I can become a partner in a partnership firm. Or alternatively, on one hand, I can practice individually or as a sole proprietor, as well as I can become a partner in any number of partnership firms. ఏదో ఒక్కసారి 4 మళ్ళీ వినండి. మీరే కాసేపు CA పాస్ అయ్యారని అనుకోండమ్మా, ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి there are 4 ways. What are the ways? First one, you can practice individually, that is on your own name. Second one, you can practice as a sole proprietor of a proprietary concern. Third one, you can become a partner in a partnership firm of chartered accountants. And the fourth one, on one hand, you can practice either individually or as a sole proprietor, and on the other hand, you can become a partner in any number of partnership firms of chartered accountants. What is meant by practicing individually? My name is CV Sharma, and my practice name is also CV Sharma. So there is no distinction between my name and the name of my practice. నా పేరు, నా ప్రాక్టీస్ పేరు రెండు ఒకటే. అలా మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇండివిజువల్లీ. యాక్చువల్గా ఐఎమ్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ యాజ్ అ సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ఎ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్. మై ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్స్ నేమ్ ఈజ్ CVS అండ్ అసోసియేట్స్. నేను సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ CVS అండ్ అసోసియేట్స్, wherein I am the owner. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is my name? My name is CV Sharma. What is the name of my practice? Name of my practice is CVS and Associates. If you do like that, it is said that you are practicing as a sole proprietor of a proprietary concern. I can also become a partner in a partnership firm. If I start my own practice, it may take some time టు అడ్జస్ట్. అప్పటిదాకా డబ్బులు రావు, అందుకని ఆ రిస్క్ తీసుకోవటం నాకు ఇష్టంలా. వీళ్ళ నలుగురు ఆల్రెడీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు. దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఫర్ ద పాస్ట్ సెవరల్ ఇయర్స్. నౌ ఐ డిసైడెడ్ టు బికమ్ ఎ పార్ట్నర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. దట్ ఈస్ థర్డ్ వే. అండ్ ద ఫోర్త్ వే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వన్స్. ఒక పక్కన నేను CA ఇండివిజువల్గా కానీ సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ఎ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్గా కానీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఐ కెన్ బికమ్ ఎ పార్ట్నర్ ఇన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ అన్ ఆడిటర్ ఇఫ్ హీ డిసైడ్స్ టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ. ఇప్పుడు మనం దేంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అంటే 139 సబ్సెక్షన్ 1లోకి వెళ్ళిపోదాం. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 1, ద సబ్సీక్వెంట్ ఆడిటర్ or regular auditor of a non-government company shall have to be appointed by the shareholders. దానికి ఏం చెప్పాయంటే 139 సబ్సెక్షన్ 1లో జాగ్రత్తగా వినండి, చకచక చెప్తా. ఎవ్రీ కంపెనీ, వాట్ ఈస్ దట్? ఎవ్రీ కంపెనీ at its first annual general meeting. Every company at its
first annual, till first annual general meeting, who will act as the auditor? First auditor. Very good. Every company at its first annual general meeting shall appoint a person or persons for conducting audit. ప్రతి కంపెనీ వాడు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళ ఫస్ట్ ఏజిఎంలో ఆడిటర్ని అపాయింట్, ఒక పర్సన్ని కానీ పర్సన్స్ని కానీ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలి. పర్సన్ అంటే ఏంటి, పర్సన్స్ అంటే ఏంటి? ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, partnership firm is also a person. Although there are 10 partners in a partnership firm, we call it as a person. So if an individual or a sole proprietor or a partnership firm has been appointed as the auditor, they are called as a person. Sometimes more than one person, sometimes more than one person may be appointed as the auditor. More than one person may be appointed as the auditor. In such case, it is called as persons. For example, there is a company called as X Limited. There is a person called as A and B. A is a chartered accountant practicing individually. B is also a chartered accountant practicing individually. They both have been appointed as the auditors of X Limited. In the given case, A is a person, B is a person. So more than one person has been appointed as the auditor by X Limited. When more than one person is appointed as the auditor, such persons are technically called as joint auditors. Such persons are technically called as joint auditors, and audit conducted by them is technically called as joint audit. వాళ్ళు చేసే audit ని ఏమని పిలుస్తారు? Joint audit అని పిలుస్తారు. So there is a possibility that you can appoint more than one person. Similarly, Mr. A, individually practicing chartered accountant, BC and Co, a partnership firm, has been appointed as the auditors of X Limited. Here A is a person, BC and company, a partnership firm, is another person. You have appointed more than one person for conducting audit. Then also they are called as joint auditors. Now example number 3. There is a firm called as BC and Co. There is another firm called as DE and Co. Both are partnership firms. This is one person, this is one person. BC and Co and DE and Co have been appointed as the auditors of X Limited. Now it is said that since more than one person has been appointed as the auditors, they are called as joint auditors, and the audit conducted by them is technically called as joint audit. This is the concept of the term person or persons. In fact, in India, very big companies do follow the practice of appointing more than one person for conducting audit. They are technically called as joint auditors, but it is not made mandatory in India. Appointing joint auditors is not a mandatory requirement except for banks, because it has been directed by Reserve Bank of India. Idi about the term person or persons. Malli vaddam. According to section 139, subsection 1 of the Companies Act, every company at its first annual general meeting shall appoint a person or persons for conducting audit. Point number 2. The auditor so appointed. The auditor so appointed shall hold office. The auditor so appointed shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th annual general meeting. మీరు గమనించారు లేదో, ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఎందుకు చించుకున్నానో మీకు అర్థం అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ? What is the tenure of office of the first auditor of a government company till the conclusion of the first annual general meeting? What is the tenure of subsequent auditor of a government company till AGM? What is the tenure of office of the first auditor of a non-government company till the conclusion of the first annual? ఎవడదైనా AGM దాకానే, కానీ ఇక్కడ కొంచెం తేడాగా ఉంది. The auditor so appointed shall hold office from the conclusion of that meeting. That meeting means from the conclusion of the first annual general meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting. That means at a time you are appointing the auditor for a period of 5 years. కావాలంటే చూడండి, first AGM to second AGM, second AGM to third, third to fourth,
4th to 5th, and 5th to 6th. So at a time, you are appointing a person to be the auditor of the company for a period of 5 years. ఈ 5 years కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందో లేదో ఇంకో పాయింట్ చెప్తా. Assume that you have been appointed as the auditor of a company in the 6th AGM, and your tenure of office will be till the conclusion of which AGM? Very good, అమ్మా. లెక్క పెట్టమే. Take 5 fingers, 6 after 7, 8, 9, 10, 11. So you are appointed as the auditor for a consecutive period of 5 years. You will hold office till the conclusion of the 11th annual general meeting. This is the way in which regular auditor of a non-government company is required to be appointed. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి. I have explained you 2 points under the heading 139 subsection 1. What are they? Point number 1, every company at its first annual general meeting shall appoint a person or persons for conducting audit. Point number 2, the auditor so appointed shall hold office from the conclusion of the meeting in which he is appointed till the conclusion of the 6th annual general meeting. Point number 3, within 15 days. What is that? Within, ఇది మీకు బాగా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త. Within 15 days from the date of appointment. Within 15 days from the date of appointment, the company shall intimate about the appointment to the appointed auditor and shall also notify the same to the registrar of companies. For intimating and notifying, the company has to use a form called as ADT1. ఏమర్థమైందమ్మా? ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసిన రోజు నుంచి 15 రోజుల లోపల, ఒరే బాబు నువ్వు మా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ అయ్యావురా అని వాడికి, అరే బాబు మేము ఫలానా వాడిని మా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశానురా అని ఆర్ఓసికి కంపెనీ వాడు ఇంటిమేట్ ఆర్ నోటిఫై చెయ్యాలి. అలా చేయటం కోసం కంపెనీ వాడు ఒక ఫామ్ వాడాలి. ఆ ఫామ్ని డాష్ అన్నారు, ADT1. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 3. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 ఇప్పుడే చెప్పలేను. అది చెప్పాలంటే మనం ఇంకొక సెక్షన్ చెప్పుకోవాలి. దాని పేరు ఏంటంటే సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 2. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది 7, 5, 6, 1. ఇప్పుడు తొందరలో 139 సబ్సెక్షన్ 2 చెప్తా. అది చెప్పాలంటే ఇంకొక పాయింట్ మాట్లాడాలి. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 1, బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. వాట్ ఈస్ దట్? బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్, ది కంపెనీ షల్ టేక్ a written consent. The company shall take a written consent as well as a written certificate from the auditor. అంటే మీరు ఎవరినైతే ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నారో వాడి దగ్గర నుంచి మీరు డాష్ తీసుకోవాలి. రిటర్న్ కన్సెంట్, రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ రిటర్న్ కన్సెంట్ అండ్ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ది ఆడిటర్, ద ఆడిటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి అపాయింటెడ్. ఈ పాయింట్ మీకు ఎవరు చెప్పరు, నాకు కూడా టైం లేదు, కానీ చెప్పకపోతే కాన్షియస్ ఒప్పుకోదు కాబట్టి చెప్తా. వరల్డ్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఒక ప్రొవిజన్ ఉండేదమ్మా. AGM is completed but no auditor is appointed. In that case, the company can communicate with central government and central government will have the power to appoint the auditor in that case. Unfortunately, corresponding provision is not there in the 2013 Act. 1956 Act లో ఓ ప్రొవిజన్ ఉండేది. ఏదన్నా AGMలో అసలు ఆడిటర్ లేడనుకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చెప్పేవాళ్ళు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు అలాంటి ప్రొవిజన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈయన గారిని నా ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకున్న AGMలో. AGM అయిపోయింది, తర్వాత ఆయనకి ఇంటిమేట్ చేశా, ఆయన నో అన్నాడు. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి? అపాయింటెడ్ ఆడిటర్ రిజెక్టెడ్ ది అపాయింట్మెంట్. If it is under 1956 Act, I would have communicated with the central government. Central government will take up the responsibility of appointing a new auditor. But in the New Companies Act, there is no such provision. If there is no such provision, there is no auditor to my company. అసలు ఈయనేమో అపాయింట్ చేస్తే నో అంటే ఇంకా నాకు అసలు ఆడిటరే లేడు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఉండటం కోసం న్యూ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారో తెలుసా? ఈవెన్ బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్, the company had to take a written consent from the auditor. So I have to take a paper from the auditor. In that paper, the auditor should say that I am accepting your appointment if made. And I am accepting your appointment if made అంటాడు. ఒకవేళ మీరు నన్ను అపాయింట్ చేస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నా అన్నారు, అప్పుడు అపాయింట్ చేశా. ఆ తర్వాత ఆయన నో అంటానికి ఛాన్స్ లేదు. అందుకే యాక్ట్లో ఏం చెప్పాడు? ఈవెన్ బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్, ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎ రిటర్న్ కన్సెంట్
as well as a written certificate from the auditor. So I explained you what is about written consent. There is something to explain about written certificate. అది ఇప్పుడు చెప్పలేను, అది చెప్పాలంటే ఇంకో 2-3 సెక్షన్లు అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే సెక్షన్ పేరు ఏంటంటే సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 2 రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. ఇది మీరు ఎవరన్నా తెలిస్తే చెప్పండి. వై a company is required to rotate their auditors. What is the objective? ఆ ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పబోయే లోపల ఒకసారి 139 సబ్సెక్షన్ 1 చూసేయండి. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అదర్ దెన్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. ఎవ్రీ కంపెనీ at its first annual general meeting shall appoint an individual or a partnership firm person or persons for conducting audit. Individual, sole proprietor, partnership firm ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పేసి జాయింట్ ఆడిటర్, జాయింట్ ఆడిటర్స్. The auditor so appointed shall hold office from the conclusion of the meeting in which he is appointed till the conclusion of the 6th annual general meeting. Within 15 days from the date of appointment, the company shall intimate the same to the appointed auditor and shall notify the same to ROC within 15 days through filing a form called as ADT. One other conditions before appointment of the auditor, the company should obtain a written consent and a written certificate from the auditor. Next 139 subsection 2 rotation of auditors. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి. Why the Companies Act had introduced the concept of rotation of auditors. Previous to 2013 Act, there is no such provision in the Companies Act. ఒకప్పుడు 1956 యాక్ట్లో రొటేషన్ అనే పరిస్థితి లేదు. The same person may be appointed as the auditor for so many years. If the same person is allowed to be appointed as the auditor of the company for so many years, there is every chance that the auditor and the company may develop, or the client may develop some friendship or friendly relationships. నాకు తెలిసి ఆడిటింగ్ చదివేటప్పుడమ్మా మీకు క్యాలిక్యులేటర్లతో పని లేదు, కాబట్టి దయచేసి క్యాలిక్యులేటర్లు ఏమన్నా ఉంటే అవి కింద పెట్టేయండి. ఎక్కడున్నా అంటే మామూలుగా అయితే నేను అసలు ఎవరన్నా వినకపోతే స్పేర్ చేయను, కానీ ఇది అలాంటి క్లాస్ కాదు. అందుకని వినేవాడు వింటాడు, లేనివాడు లేదు, చూస్తూ ఉండలేను. అందుకని ఎప్పటివాడినో కదా, ఎప్పటివాళ్ళు అయితే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని చెప్పి చెప్పటం మానేస్తారు. నేను ఎవడేమనుకున్నా నేను చెప్పదలుచుకుని చెప్పేస్తా, తర్వాత సంగతి తర్వాత ఏమ్మా. అందుకని క్యాలిక్యులేటర్లతో పని లేదు, అర్థమైందా అందరికీ? డన్. అంటే ఎవరిని ఒకళ్ళని చూపించి చెప్పను, అలా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్పేస్తా. ఎక్కడున్నావు? ఒకే పర్సన్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తే ఆడికి వీడికి మధ్య ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్స్ డెవలప్ అవుతాయమ్మా. అప్పుడు న్యాచురల్గా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు. వెన్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అదర్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. వెన్ ద ఆడిటర్ ఇస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, ద వెరీ పర్పస్ ఫర్ విచ్ ద ఆడిటర్ ఇస్ అపాయింటెడ్ విల్ గెట్ డిఫీటెడ్. సో టు కీప్ ద ఆడిటర్ ఇండిపెండెంట్, to safeguard or to protect the independence of the auditors, Companies Act had introduced a provision called as section 139 subsection 2 which deals with rotation of auditors. ఎప్పుడు ఒకనే ఉంచొద్దు ఏమా, ఆడిటర్స్ రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎలా రొటేట్ చేయాలి అంటే ఏం చెప్పాయంటే, ఒక ఇండివిజువల్ అనుకోండి, యువర్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ ఎయిదర్ టు అపాయింట్ అన్ ఇండివిజువల్ or to appoint a partnership firm as their auditors. This is known to you. A company can appoint either an individual or a partnership firm as their auditors. Yes or no? Yes, right. If the company wants to appoint an individual as its auditor, the maximum term ఫర్, ఈ మాట మళ్ళీ వస్తుందమ్మా అక్కడ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్లో, అప్పుడు మళ్ళీ టర్మ్ అంట మీరు అనాలి, అంతేగాని మళ్ళీ టర్మ్ అంటే చెప్పలేను. సో ద మ్యాక్సిమం టర్మ్ ఫర్ విచ్ ఇండివిజువల్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ షల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 1 term of 5 consecutive years. Shall not be more than 1 term of, there are several nonsenses in it. అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోయేంత టైం లేదు మనకి, బ్రీఫ్గా చెప్తున్నా అంతే. 1 term of 5 consecutive years. నేనే కంపెనీ, ఫర్ మై కంపెనీ రొటేషన్ ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్ అంటే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 2 ఆర్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు మీ. She is an individually practicing chartered accountant. She has been appointed as the auditor of my company in my first annual general meeting. She held office till the conclusion of the 6th annual general meeting. That means she completed 1 term of 5 consecutive years. Now, in the 6th AGM, I want to reappoint her as my auditor. The question is it possible for the company to do that? Yes or no? మాట్లాడాలి. నాకు డాష్ అప్లై అవుతోంది రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్,
నేను ఒక ఇండివిజువల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఇండివిజువల్ని మ్యాక్సిమం ఎంత పీరియడ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే 1 టర్మ్ ఆఫ్ 5 కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్. ఈవిడ్ని ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేసుకున్నా. 6th ఏజిఎం దాకా ఆవిడ ఆడిటర్గా ఉంది. ఇప్పుడు 6th ఏజిఎంలో మళ్ళీ ఆవిడ్ని 11th ఏజిఎం దాకా ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కుదురుతుందా కుదరదా? ఎందుకు కుదరదు? ఎందుకంటే షీ హాజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ 1 టర్మ్ ఆఫ్ 5 కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్. I can appoint her as my auditor if she maintains a gap of 5 years. దీన్ని టెక్నికల్గా ఏమన్నారంటే కూలింగ్ పీరియడ్. After 5 years, the same person can be appointed as the auditor of the same company. That period, waiting period, is technically called in the Companies Act as dash కూలింగ్ పీరియడ్. అంటే ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేశా, 6th దాకా ఉన్నామమ్మా. 6th లో ఇంకోళ్ళని ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తా, వాళ్ళు 11th దాకా ఉంటారు. 11th లో మళ్ళీ నేను అపాయింట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ కూలింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years విచ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సో యూ కెన్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ ది 11th ఏజిఎం టు హెల్డ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ అప్ టు 16th ఏజిఎం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిన్ను అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. అంటే గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి? 5 years గ్యాప్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. In case where the company wants to appoint a partnership firm as their auditor, the maximum term for which a firm can be appointed as the auditor shall not exceed 2 terms of 5 consecutive years. అంటే ఫర్మ్, ఈవిడ ఫర్మ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేశా, 6th దాకా ఉంది. 6th ఏజిఎంలో మళ్ళీ రీఅపాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నా అప్ టు 11th ఏజిఎం. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? If she is a partnership firm, I appointed her as my auditor in the first AGM. She held office up to 6th AGM. In the 6th AGM, again, I want to reappoint the same partnership firm as my auditor. Is it possible for me or not? Yes or no? Yes అని ఎందుకన్నారు చెప్పండి. ఎందుకన్నారంటే ఫర్మ్ కేసులో 2 terms of 5 consecutive years. She has completed only 1 term. She can be appointed as the auditor for another term, another 5 years. So 11th AGM దాకా మళ్ళీ అపాయింట్ చేశా. Now in the 11th AGM, I want to reappoint her as my auditor. Is it possible or not? No. Why? Why? Because the firm has already completed 2 terms of 5 consecutive years. Therefore, the firm cannot be appointed. For how many years? Again 5 years. So cooling period is one and the same. Term is different. What is the cooling period for both the individual and the firm? 5 years. What is the tenure of office? What is the term of office? For individual, it is a maximum of 1 term of 5 consecutive years. For a partnership firm, it is 2 terms of 5 consecutive years. నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు రొటేషన్ అన్ని కంపెనీలకే అప్లై కాదు. ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ ఇస్ మేడ్ అప్లికబుల్. ఎవరెవరికి రొటేషన్ అప్లై అవుతుంది అంటే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ పాపాల భైరవులు, వాళ్ళకి ప్రతి అప్లై అవుతుంది, వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ, ద కంపెనీ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు రొటేట్ దేర్ ఆడిటర్స్. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ. ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు రొటేట్ దేర్ ఆడిటర్స్. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ని అపాయింట్ చేసుకుంటే 1 term of 5 consecutive years maximum. ఫర్మ్ని అపాయింట్ చేసుకుంటే 2 terms of 5 consecutive years maximum. దేర్ ఆఫ్టర్ దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ కూలింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. నౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు డాష్ listed companies. It is also made applicable to unlisted public companies. If the paid up share capital of ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవటమే. If the paid up share capital of such an unlisted public company is 10 crores or more, greater than or equal to 10 crores. అంటే ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే irrespective of its paid up capital, they need to rotate their auditors. In case of an unlisted public company, if the paid up capital of such an unlisted public company is 10 crores or more, the company is under obligation to rotate their auditors. Similarly, in case of a private limited company, if the paid up capital of that private limited company is 50 crores or more, అదేమో అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ ఏమో 10 crores ఆర్ మోర్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే 50 crores ఆర్ మోర్, దెన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు రొటేట్ దేర్ ఆడిటర్స్. దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో ఐ హ్యావెంట్ ఫోకస్డ్ మచ్ ఆన్ దీస్ 3 things. But the 4th point is difficult to understand for the student. So I will try to focus more on the 4th point. There is an unlisted public company. There is an unlisted public company. The paid up share capital of that unlisted public company is less than 10 crores. So it is not covered under B. Yes or no? There is a private limited company. The paid up capital of that private limited company is less than 50 crores. So it is not covered under point C. Yes or no? అది అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీనే, బిలో కవర్ అవ్వట్ల.
అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీని, సిలో కవర్ అవటం లేదు. బట్ దట్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఆర్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ హ్యాస్ టేకెన్ some borrowings. That unlisted company have taken some borrowings, public borrowings from banks, public deposits and financial amounts borrowed by such companies from banks plus amount borrowed by such company from financial institutions plus amount borrowed by the company in the form of public deposits. ఇవన్నీ కలిపి 50 crores గానీ అంతకన్నా ఎక్కువ గానీ ఉంటే such companies are also under obligation to rotate their auditors. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, which type of companies are required to rotate their auditors? All listed companies irrespective of their paid up capital. Unlisted public company if their paid up capital is 10 crores or more. Private company if their paid up capital is 50 crores or more. If the company is not covered either under B or under C but are having public borrowings of 50 crores or more from banks, financial institutions and public deposits, that company is also under obligation to rotate their auditors. Next, this is not applicable to one person company, small company and dormant. OSD అని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. దిస్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు వన్ పర్సన్ కంపెనీ, స్మాల్ అంటే వన్ పర్సన్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రొటేట్ దైర్ ఆడిటర్స్. స్మాల్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రొటేట్ దైర్ ఆడిటర్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ అండ్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ దట్ దే ఆర్ నోన్ టు యూ. టైం వేస్ట్. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఆల్రెడీ చెప్పేసా. ఇండివిజువల్ అయితే 1 term of 5 consecutive years, ఫర్మ్ అయితే 2 terms of 5 consecutive years. కూలింగ్ పీరియడ్, దే కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కంపెనీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. 5 years ఇస్ సెట్ టు బి డాష్ కూలింగ్ పీరియడ్. నేను మాట్లాడుతున్న మాట అర్థం అవుతుందా? స్పీడ్గా ఏమన్నా చెప్తున్నానా? మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్పమంటే మొహమాటం లేకుండా అడగండి, చెప్తాను. ఎవడో నీళ్లలో కొట్టుకుపోతున్నాడు, వాడికి స్విమ్మింగ్ రాదు, మీకు స్విమ్మింగ్ వచ్చు, అందుకని వాడిని కాపాడదామని మీరు దూకారు, వాడు మిమ్మల్ని కూడా పట్టుకు లాగేశాడు. దీన్నే తెలుగులో పుణ్యానికి పోతే పాపం ఎదురవటం అంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పాయింట్ అదే. ఏమ్మా, వెన్ దర్ ఈస్ ఎ కామన్ పార్ట్నర్ ఆర్ కామన్ పార్ట్నర్స్, వెన్ దర్ ఈస్ ఎ కామన్ పార్ట్నర్ ఆర్ కామన్ పార్ట్నర్స్, then both the outgoing firm and incoming firm or proposed firm will get disqualified. It seems that you have no idea about this. మీకు ఎవరికి దీని గురించి ఏమీ తెలిసినట్లేదు, మీ మొహాలు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. అందుకని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏబి అండ్ కో. దెర్ ఆర్ 3 partners in the firm ABC. ఏమ్మా, దే హెల్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కాదు, దెర్ ఈస్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏబి అండ్ కో. ఈ ఏబి అండ్ కోలో ఎవరు పార్ట్నర్లు అంటే ఏబిసి. వాళ్ళు ఎవరో కంపెనీకి ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ అయ్యారు. అది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కదా. 2 terms of 5 consecutive years, 10 years పాటు హోల్డ్ చేశారు. ఇక వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ బయటికి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని డాష్ అంటారు, అవుట్ గోయింగ్ ఫర్మ్ అంటారు. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు వాళ్ళ ప్లేస్లో కొత్తగా ఇంకోళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. ద కంపెనీ ఈజ్ ప్రపోజింగ్ టు అపాయింట్ అనదర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. కంపెనీ ఈజ్ ప్రపోజింగ్ టు అపాయింట్ అనదర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ XY. చూసేసా, XY and Co. There are 3 partners in XY and Co. Who are they? X, Y and C. This is called as a proposed audit firm. Now in the given case, who is the villain? C is the villain. ఎందుకని విలన్ అయ్యాడో తెలుసా? వాడు డాష్లోనూ వాడు పార్ట్నరే, డాష్లోనూ వాడు పార్ట్నరే. అవుట్ గోయింగ్ ఫర్మ్లోనూ సి పార్ట్నరు, ఇన్కమింగ్ ఫర్మ్ ఆర్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్మ్లోనూ సి పార్ట్నర్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ కామన్ పార్ట్నర్ or common partners in both the outgoing firm and proposed audit firm, the proposed audit firm will also be disqualified for a period of 5 years along with the outgoing audit firm. ఇడు కూడా ఆయన పట్టుకుని లాగేలా. సి ఏమ్మా, ఇది అబౌట్ కామన్ పార్ట్నర్ ఆర్ కామన్ పార్ట్నర్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్షన్ 139 subsection 2. ఇప్పుడు మామూలుగా 141 చెప్పాలి. సరే, దీంట్లో 139 subsection 8 కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా లాగేద్దాం. ఏమ్మా, వదిలే, లాగద్దు. 141లోకి వెళ్ళిపోదాం. అది కొంచెం టైం టేకింగ్ కాబట్టి ముందర దాని సంగతి తేలుద్దాం. 141, ఆ తర్వాత మిగతా వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా 141 చెప్పాలి. ఇది నా కోరిక, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అదొక్కటి అయితే ఇంకా అక్కడి నుంచి మెరుపు తెగనైపోతా. దారిని పోయే ప్రతి దానయ్యగాడిని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. నేను ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఇలా నుంచున్న కిటికీలోంచి చూసా, ఎవరో రోడ్డు మీద కనపడుతున్నా, ఏ దాదా అని చెప్పి ఆయన ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తానా? ఎవరిని పడితే ఆయన ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తే సీఎల్ చదవటం ఎందుకమ్మా?
ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవ్వాలంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ క్వాలిఫికేషన్స్. టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ యూ మస్ట్ బి క్వాలిఫైడ్. అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ సఫర్ విత్ ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. ఇవే మాటలు మీకు కూడా అప్లై అవుతాయి కాస్ట్ ఆడిటర్ కూడా. అర్థమవుతుందమ్మా? సో టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ యూ మస్ట్ బి క్వాలిఫైడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ సఫర్ విత్ ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. మీకు క్వాలిఫికేషన్లు ఉండాలి, డిస్క్వాలిఫికేషన్లు ఉండకూడదు. అప్పుడే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. అందుకే సెక్షన్ 1 మీకు ఏం క్వాలిఫికేషన్లు ఉండాలి, మీకేం డిస్క్వాలిఫికేషన్లు ఉండకూడదు అనేది డాష్ అనే సెక్షన్లో చెప్పాడు. సెక్షన్ 141 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్లో చెప్పాడు. సో 141 కంటైన్స్ qualifications required to become the auditor of the company and disqualifications with which a person should not suffer to become the auditor of the company. So if you are having qualifications, if you are not having disqualifications, then you are eligible to be appointed as the auditor of the company. All these things were specified in section 141 of the Companies Act. So a company, according ఇప్పుడు నేను చెప్పేది section 141 subsection 1. According to section 141 subsection 1 of the Companies Act, a company can appoint either an individual or a partnership firm as its auditor. This point is very easy to understand. In case where the company wants to appoint an individual as its auditor, such an individual must satisfy two conditions. Condition number 1, he must be a chartered accountant within the meaning of ICA Act and he must hold a valid certificate of practice. ఒక ఇండివిజువల్ని మీ కంపెనీకి మీరు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకోవాలంటే ఎవరిని పడితే వాడిని అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఆ ఇండివిజువల్ డాష్ అయి ఉండాలి, సిఏ అయి ఉండాలి, వాడికి డాష్ కూడా ఉండాలి, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఊరికే బోర్డు పెడితే సరిపోదు. యూ నీడ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్. ఇన్స్టిట్యూట్ షెల్ హ్యావ్ టు గ్రాంట్ యూ ఎ సపరేట్ సర్టిఫికేట్ కాల్డ్ as సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. అన్లెస్ యూ గెట్ ఎ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ యూ కెనాట్ స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ సిఏ ఆర్ సిఎంఏ. సిఏ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా సిఎంఏ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీకు సర్టిఫికేట్ రావాలి. దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ సిఏ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐసిఏ యాక్ట్ అని ఎందుకు అన్నాడు తెలుసా? Chartered accountant of Sri Lanka cannot be appointed as the auditor of an Indian company. Chartered accountant of Bangladesh, Pakistan, Burma, ఇంకోటి ఏదో అమెరికా ఎవరిని పడితే వాడిని అపాయింట్ చేయడానికి వీలేదు. ఓన్లీ an Indian chartered accountant. Only an Indian chartered accountant holding a valid certificate of practice can be appointed as the auditor of a company. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? According to section 141 subsection 1 of the Companies Act, a company can appoint either an individual or a partnership firm as its auditor. In case of an individual, such an individual must satisfy two conditions. One, he must be a chartered accountant and he must hold a valid certificate of practice. And in case of a partnership firm, again two conditions are. అంటే ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అని పడితే ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయటానికి వీలు లేదు. మరి ఒక 2 కండిషన్లు చెప్పాడు. ఇది టైం టేకింగ్. 2 కండిషన్లు చెప్పాడు. ఆ 2 కండిషన్లు ఏ ఫర్మ్ అయితే సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఆ ఫర్మ్ను మాత్రమే మీరు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలి. 1, this condition is very important and very time consuming as well. Majority, what is that? Majority of the partners of ఏంటది? Majority of the partners of the firm practicing in India must be qualified for appointment. అంటే ఇండియాలో ఉన్న పార్ట్నర్స్లో మెజారిటీ సిఎల్ అయి ఉండాలి. ఇండియాలో ఉన్న పార్ట్నర్స్లో మెజారిటీ సిఎల్ అయి ఉండాలి. ఈ మాట అర్థం కావాలంటే మీకు ఇంకో పాయింట్ అర్థం కావాలి. ఒకప్పుడు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా? A chartered accountant in practice can enter into partnership only with another chartered accountant in practice. However, in the year 2006, CA Institute allowed a chartered accountant in practice to become a partner with some non-chartered accountants also. అంటే ఒక మెంబర్ ఇంకో మెంబర్తో తప్ప ప్రాక్టీస్ చేయటానికి వీలు లేదు. కానీ 2006లో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఏ మెంబర్ ఆఫ్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కెన్ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ విత్ సమ్ నాన్ మెంబర్స్ అన్నాడు. అందరితో కాదు. ఎవరంటే ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కంపెనీ సెక్రటరీ, అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పర్సన్స్ విత్ హూ ఆర్ నాన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్, బట్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కెన్ సర్టన్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు పార్ట్నర్షిప్ విత్ దీస్ పర్సన్స్.
A CA can enter into partnership with a cost accountant, a company secretary, an engineer, a lawyer and a valuer. వీళ్ళతో మాత్రం CA కాకపోయినా వాళ్ళతో నేను పార్ట్నర్షిప్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అలాంటి ఫర్మ్స్ని జనరల్గా ఏమంటారంటే మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫర్మ్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫర్మ్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. మల్టీ డిసిప్లిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల డాక్టర్లు ఎలా ఉంటారో, ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్లో CA ఉంటాడు, ICAA వాళ్ళు ఉంటారు, అదే CMA వాళ్ళు ఉంటారు, CS కంపెనీ సెక్రటరీ ఉంటారు, లాయర్ ఉంటారు, ఇంజనీర్ ఉంటారు, వాల్యూయర్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కలిపి ఫర్మ్ పెడితే అలాంటి ఫర్మ్ని డాష్ అన్నారు. మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అంటే CA ఫర్మ్లో CAలే పార్ట్నర్లుగా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు డాష్లు కూడా పార్ట్నర్లుగా ఉండొచ్చు, నాన్ CAలు కూడా పార్ట్నర్లుగా ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఆ ఫర్మ్ని డాష్ అంటారు, మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫర్మ్ అంటారు. ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ఫస్ట్ కండిషన్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఇండియా మస్ట్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పకపోతే నా కాన్షియస్ ఒప్పుకోదు, అందుకని చెప్తా. ఒక ఫర్మ్ ఉంది, ఆ ఫర్మ్లో మొత్తం 5, స్పీడ్గా చెప్తానమ్మా అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైనంత. ఫర్మ్లో 5 పార్ట్నర్లు ఉన్నారు, 5 ఇండియాలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, 5 చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లే. ఏమ్మా? 5 పార్ట్నర్లు ఉన్నారు, 5 చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లే, 5 ఇండియాలోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఎవరిని తీసుకోవాలి తెలుసా? ఇండియాలో ఉన్న పార్ట్నర్లని కన్సిడర్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఇండియాలో ఎంతమంది పార్ట్నర్లు ఉన్నారు? 5. 5లో మెజారిటీ అంటే ఎంత? బతికంటారు నాయన 3, 2.5 అనకండి అమ్మా, లేకపోతే 2.30 అనకండి. మనుషుల్ని 2.5, 2.30 చేయలేంగా. కాబట్టి 3 అంటే ఈ 5 పార్ట్నర్లో కనీసం 3 డాష్లు అయి ఉండాలి. క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. హూ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్? CA ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. 3 CAలు ఉండాలి. ఈ కేసులో ఎంతమంది CAలు ఉన్నారు? 5 ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఫర్మ్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? చకచక ఎస్ ఆర్ నో? పక్కనే ఉంది కదమ్మా ఆన్సర్. ఎస్. అది చూసి చెప్పకండి. మొత్తం 5 పార్ట్నర్లు ఉన్నారు. దాంట్లో 4 ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ఒకళ్ళేమో అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉన్నారు. ఇందాకడికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఏమ్మా? ఇప్పుడు ఈ 5 పార్ట్నర్లు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఫర్మ్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? 4. 4లో మెజారిటీ ఎంత? 3. 3 కనీసం ఎంతమంది ఉండాలి? CAలు. ఎంతమంది ఉన్నారు CAలు? 5 CAలే. సారీ, 4 CAలు. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇండియాలో CAలు? దాంట్లో కనీసం 3 CAలు ఉండాలి, 4 CAలే. కాబట్టి వాళ్ళని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, 5 మొత్తం పార్ట్నర్స్, 5 ఇండియాలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో 4 CAలు, ఒకళ్ళేమో కాస్ట్ అకౌంటెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? 5. మెజారిటీ ఎంత? 3. కనీసం 3 ఎంతమంది ఉండాలి? CAలు. ఎంతమంది ఉన్నారు CAలు? వాళ్ళని అపాయింట్ చేయొచ్చా? నెక్స్ట్, ఈ దెబ్బతో ఒట్టం తేలిపోవాలి. 5 మొత్తం పార్ట్నర్లు, మొత్తం 5 ఇండియాలోనే ఉన్నారు. దాంట్లో 2 CAలు, 3 కాస్ట్ అకౌంటెంట్లు. ఇండియాలో ఉన్నది ఎంతమంది? మెజారిటీ ఎంత? 3 ఎంతమంది ఉండాలి? ఎంతమంది ఉన్నారు? అంటే సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే CAల ఫామ్లో ICAలో ఉండాలి, కానీ ICAల ఫామ్లో CAలు కాదు. అర్థమైందే? CAలతో పాటు ICAలు ఉండాలి, కానీ ICA ఫామ్లో CAని అపాయింట్ చేసుకుంటే దే కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ది ఆడిటర్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ మస్ట్ బి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. ఆ మాట అర్థమైందే? లాస్ట్ వన్, 5. 5లో 2 CAలు, ఆ 2 ఇండియాలో ఉన్నారు, 3 ICAలు, 3 అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఫర్మ్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? హౌ మెనీ పార్ట్నర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? 2. వాట్ ఈస్ మెజారిటీ అవుట్ ఆఫ్ 2? 2. At least 2 should be CAs. Already 2 are CAs. Can this firm be appointed as the auditor? Yes. That is the meaning of that. మీ జీవితంలో మీరు ఇది వినుండరు నాకు తెలుసు. వింటే మంచి సంతోషం, బాగా చెప్పారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఇండియా మస్ట్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. అండ్ సచ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ షాల్ బి మేడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ బట్ నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్స్. ఫర్మ్ పేరు మీద అపాయింట్ చేయాలి అంటే పార్ట్నర్స్ నేమ్స్ షెల్ నాట్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అపాయింట్మెంట్ లెటర్. అపాయింట్మెంట్ లెటర్లో ఎవరి పేరు ఉండాలి? ఫర్మ్ పేరు ఉండాలి. పార్ట్నర్స్ పేర్లను మెన్షన్ చేయడానికి వీలు లేదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి కంప్లైడ్ విత్ ఇఫ్ ఏ కంపెనీ వాంట్స్ టు అపాయింట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెక్షన్ 141 subsection 1.
So 141 subsection 1 says that a company can appoint either an individual or a partnership firm. If individual is to be appointed, these two conditions are to be complied with. If a partnership firm is to be appointed, these two conditions are to be complied with. Now 141 subsection 2. In case where a partnership firm has been appointed as the auditors, only a CA partner can act and can sign for and on behalf of the partnership firm. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ముందర సిగ్నేచర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సిగ్నేచర్ అయిపోతే అప్పుడు ఆ పై పాయింట్ ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది. ఆడిటర్ సిగ్నేచర్ ఎలా చేయాలి, ఎవరు చేయాలి అనేది ఎక్కడ చెప్పారంటే సెక్షన్ 145లో చెప్పారు. 145లో యాక్చువల్గా ఇన్ని పాయింట్లు చెప్పాల. ఓన్లీ 2 points ఆర్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 145. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 145 ఆఫ్ ద యాక్ట్? 145 of the Companies Act deals with signature. Signature of the 11/5 వదులుతా. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ 11/35 కుదురుగానమ్మా. ఏం పోయింది? మీ ఏముందమ్మా, ఊరికే వింటున్నట్టు యాక్షన్ చేస్తున్నారు. నేను చెప్పినట్టు యాక్షన్ చేయగలనా? చెప్పినట్టు యాక్షన్ చేయగలనా? అనగలనా? అనలేనుగా. వింటున్న వాళ్ళు వింటున్నారమ్మా, విన్నవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, కానీ నేను అలా కుదరదు కదా. అందుకని నేనే హుషారుగా ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా హుషారుగా ఉన్నట్టు కనీసం యాక్ట్ చేయాలి. 145 సిగ్నేచర్ ఆన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. When an individual has been appointed as the auditor, or whenever a sole proprietor of a proprietary concern has been appointed as the auditor, when an individual has been appointed as the auditor, or a sole proprietor of a proprietary concern has been appointed as the auditor, that individual or proprietor alone had the authority to sign on the auditor's report. ఎవన్నో ఒక ఇండివిజువల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారమ్మా. ఆడిట్ చేసాడు, ఆడిట్ రిపోర్ట్ అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయింది, సంతకం పెట్టాలి. సంతకం పెట్టబోయే ముందర వాడికి యాక్సిడెంట్ అయింది. సంతకం పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు వాడు. అందుకని వాడు ఏం చేశాడు తెలుసా? వాడి దగ్గర వై అని ఇంకొక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీ. అరే బాబు, నేను సైన్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను, నా బదులుగా నువ్వు సైన్ చెయ్యి అని చెప్పి ఆ వైకి డెలిగేట్ చేశారు. అలా చేయొచ్చా? మళ్ళీ చెప్పనా? whenever an individual has been appointed as the auditor, or a sole proprietor of a proprietary concern has been appointed as the auditor, that individual or proprietor alone had the authority to sign on the auditor's report. They cannot delegate the power of signing on the auditor's report to somebody else. X-ray appoint చేశారు, వాడికి యాక్సిడెంట్ అయింది, వాడి దగ్గర వై అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వై కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంటే, హోల్డింగ్ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. నేను సంతకం పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, నా బదులుగా నువ్వు సంతకం పెట్టని ఎక్స్ వైతో చెప్పాడు. అలా చెప్పచ్చా, చెప్పకూడదా? చెప్పటానికి వీలు లేదు. అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితేనమ్మా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఎనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పార్ట్నర్, ఏంటది? ఎనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పార్ట్నర్ కెన్ సైన్ ఫర్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. వాళ్ళ నలుగురు, మేము 5గురం. పాపం ఈ అమ్మాయిని ఒక్కదాన్ని ఎందుకు వదలాలి? మేము 6గురం పార్ట్నర్స్. ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు. చేస్తే ఆ 5గురు, ఈ 5గురే ఆడిట్ చేశారు. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆడిట్. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. బట్ బిఫోర్ సైనింగ్ ఆన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, దే వెంట్ టు పిలిగ్రిమేజ్. ఏంటది, తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు ఇలా ఫోన్ చేసి, మాకు అర్జెంటుగా సైన్ చేసిన ఆడిట్ రిపోర్ట్ కావాలి, సైన్ చేసిన ఆడిట్ రిపోర్ట్ కావాలంటాడు. వీళ్ళేమో ఇక్కడెక్కడ లేరు. వీళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు, ఎక్కడో అక్కడే దిగబడ్డావు కదా, నువ్వు సంతకం పెట్టి ఇవ్వు అంటారు. ఇప్పుడు కెన్ ఐ సైన్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్? ఎస్. నేను పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా సరే, నేను వాళ్ళ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్నే కాబట్టి, నేను కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్నే కాబట్టి, ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెన్ సైన్ for and on behalf of the partnership firm, although he has not participated either in the audit or in the preparation of the auditor's report. అది సైన్ చేయటం. మరి యాక్ట్ అంటే ఏంటి? యాక్ట్ అంటే, మేము 6గురం పార్ట్నర్స్ కదా, నేనేమో CMA, వీళ్ళంతా CAలు. అలా కుదరదు అసలు. మీరు ఇందాక తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి ఊరికే అనుకుందాం, వీళ్ళంతా CAలు, నేను ఒక్కడిని చేయొచ్చులే. CAలు వాళ్ళు, నేను ఒక్కడిని CMA. నేను ఆయిడ్ చేస్తా అంట. నువ్వు మూసుకో అంటారు వాళ్ళు. ఎందుకో తెలుసా? ఓన్లీ CAలు మాత్రమే యాక్ట్ చేయాలి, ఓన్లీ CAలు మాత్రమే సైన్ చేయాలి. యాక్ట్ చేయటం అంటే ఆడిట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ బై CAs. ఆడిట్ ఇస్ సిగ్నేచర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్ బై CAs, నాట్ బై అదర్ దాన్ CA.
అదర్ దాన్ సిఏ చేయటానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ సెక్షన్ 141 సబ్సెక్షన్ 2 సేస్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? చెప్తే ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుందాం, మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా 11:35 కల్లా వచ్చేస్తారు. రెడీ? ఇన్ కేస్ వేర్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ has been appointed as the auditors, only a chartered accountant partner can act and can sign for and on behalf of the partnership firm. సిగ్నేచర్లో ఇండివిజువల్ అయితే ఇలా ఇది మీకు అక్కర్లేదమ్మా, అనవసరం, చెప్పి టైం వేస్ట్ చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 141 సబ్సెక్షన్ 2. మనం బ్రేక్ నుంచి రాగానే లెట్ us హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ సెక్షన్ 141 సబ్సెక్షన్ 3. మీరు గుర్తుందో లేదో, 141 సబ్సెక్షన్ 1 సబ్సెక్షన్ 2 డీల్స్ విత్ క్వాలిఫికేషన్స్. 141 subsection 3 and 141 subsection 4 deals with disqualifications. ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పేసుకుంటే 139 subsection 1కి వెళ్ళొచ్చు. దాంట్లో సర్టిఫికేట్ అని చెప్పే కదా, ఆ సర్టిఫికేట్ చెప్తే అర్థం అవుతుంది ఆఫ్టర్ 141. అప్పుడు దాంతో 139 subsection 1 is set to be completed, 141 is also set to be completed. అదర్ ఏరియాస్ మీద అప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఫాలోడ్? బ్రేక్ వెళ్ళండి. 141 సబ్సెక్షన్ 3 ఇది కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైందో లేదో డౌట్గా ఉంది నాకు. ఏ పాయింట్ అంటే ఇది, ఇండియాలో ఉన్న పార్ట్నర్స్లో మెజారిటీ సిఏలు అయి ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళని ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 141 సబ్సెక్షన్ 3 క్లాజ్ ఏ. ఏ బాడీ కార్పొరేట్ cannot be appointed as the auditor of a company. The term body corporate can be understood as a company form of organization. There are 3 chartered accountants, ABC. They formed a company called as ABC Private Limited. The purpose of forming or creating the company is to provide chartered accountancy services. Now, there is a company called as XYZ Limited. This company proposed to appoint ABC Private Limited as their auditors. The question is it possible for XYZ Limited to appoint ABC Private Limited as their auditors? Yes or no? Maatadamma. ABC Private Limited is a company. Company is nothing but a body corporate. What section 141 subsection 3 clause A says? A body corporate. The following, according to section 141 subsection 3 of the Companies Act, the following persons are disqualified. The following persons are disqualified from being appointed as the auditors of a company. ఈ కింద చెప్పేవాళ్ళని ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. బాడీ కార్పొరేట్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. బాడీ కార్పొరేట్ మీన్స్ ఎ కంపెనీ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ cannot be appointed as the auditors of another company. In the given example, ABC Private Limited is a company, although it consists of chartered accountants. There is another company called as XYZ Limited. This XYZ Limited proposed to appoint ABC Private Limited as their auditor. The simple question is it possible for XYZ Limited to appoint ABC Private Limited as their auditors? Yes or no? మీరు మళ్ళీ ఎస్ అంటే నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. నో. హవెవర్ an LLP can be appointed as the auditors. Other than LLP, the term other than LLP is used. Why LLP is included here? మీలో ఎవరికన్నా LLP యాక్ట్ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. The very first word of LLP act is an LLP is a body corporate. An LLP is a body corporate. So, since LLP is also a body corporate, strictly speaking, LLP cannot be appointed as the auditor. But the Act says that an LLP can be appointed as the auditor. An exception has been given. So, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. There is a partnership firm of chartered accountants called as AB and Company, and that partnership firm is a traditional partnership firm with unlimited liability. Partners of the firm are having unlimited liability. Can they be appointed as the auditors of a company? Obviously, yes. There is another firm called as CD and Co. This is also a partnership firm, but this partnership firm is an LLP. Can this CD and company be appointed as the auditor of any other company? The answer is yes. ఎందుకంటే LLP బాడీ కార్పొరేట్ అయినప్పటికీ కూడా LLPని అపాయింట్ చేయొచ్చు అని క్లియర్గా చెప్పాడు కాబట్టి
చెయ్యొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 141 సబ్సెక్షన్ 3 క్లాస్ ఏ. మళ్ళీ సెక్షన్ 141 of the Companies Act deals with the qualifications of the auditor as well as disqualifications of the auditor. According to section 141, if you are having a qualification and if you are not suffering with any disqualification, then only you are eligible to be appointed as the auditor of a company. There are 4 subsections in section 144. Subsection 1 and subsection 2 deals with qualifications. Subsection 3 and subsection 4 deals with disqualifications. We completed discussion on 141 subsection 1 and 141 subsection 2. Now we are having a discussion on 141 subsection 3, which deals with the disqualifications. The section reads as under: the following persons are disqualified from being appointed as the auditors of a company. Class A body corporate other than an LLP. Class B, an officer or an employee of a company cannot be appointed as its auditor. ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఆఫీసర్ని కానీ ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీని కానీ అదే కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఆఫీసర్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్. మీ అందరికీ తెలుసమ్మా, ద టర్మ్ ఆఫీసర్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ డైరెక్టర్, మేనేజర్, కీ మేనేజరియల్ పర్సనల్. ద టర్మ్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ డైరెక్టర్స్. డైరెక్టర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్, పార్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్, నామినీ డైరెక్టర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ సో ఆన్. అన్ని రకాల డైరెక్టర్లు డాష్లే, ఆఫీసర్లే. కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఏ ఆఫీసర్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఏ ఎంప్లాయీని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్. డూ యు నో ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్? ఎందుకని ఈ మాట చెప్పారు? If an officer is allowed to be appointed as the auditor, then the company would be in a position to influence the officer. In that case, the auditor may have to listen to the words of the management, may have to act in accordance with the directions or instructions given by the management. In that case, auditor is not said to be independent. When the auditor is not independent, the very purpose for which the auditor is appointed may get defeated. ఇవి జరగకుండా ఉండాలంటే ఆఫీసర్ కెనాట్ మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. సిమిలర్లీ ఎంప్లాయీ కెనాట్ మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. కాబట్టి యాక్ట్ ఏం చెప్తోంది? an officer of a company cannot be appointed as the auditor. An employee of the company cannot be appointed as the auditor. Because if they are allowed to be appointed as the auditors, they may not be able to maintain independence. When the auditor is unable to maintain independence, the very purpose for which the auditor is appointed may get defeated. ఇది సెక్షన్ 141 subsection 3 class B. An officer or an employee of a company cannot be appointed. Why an officer or employee cannot be appointed? Because they cannot maintain independence. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కావాలంటే, there is a company called as A Limited. There is a person called as X. X is a chartered accountant holding a valid certificate of practice. He is practicing individually. X is also acting as a director of A Limited. Now A Limited wants to appoint Mr. X, their director, as their auditor. Is it possible for A Limited to appoint Mr. X, their director, as their auditor? The answer is no. X is acting as a director. That means he falls under the definition of officer. 141 subsection 3, 141 subsection 3 class B says that an officer of a company cannot be appointed as the auditor. Since X is an officer in the given case, he cannot be appointed as the auditor. నా మాట మీకు అర్థమైందే? డన్. తర్వాత 141 subsection 3 class C. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. Instead of explaining the provision, I will try to explain you some examples thereon. Once you are able to understand the examples, you will be able to have a better understanding of the provision. ముందర ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, అవి అర్థం చేసుకుంటే ప్రొవిజన్ ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లిమిటెడ్. దెర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్. X is a chartered accountant holding a valid certificate of practice. He is practicing individually and he is also acting as a director of A Limited. That means X is a dash, an officer of A Limited. There is another chartered accountant called as Y. He is also practicing individually. X is practicing individually, Y is practicing individually. They both are having a partnership firm. The name of the firm is XY and Associates.
wherein there are two partners X and Y. Now the company is making some proposals before you. మీరే చెప్పాల ఆన్సర్లు. A Limited wants to appoint their director Mr. X as their auditor. Is it possible or not? No. Okay. Then A Limited proposing to appoint Mr. Y as their auditor. Is it possible or not? ఏమ్మా ఖచ్చితంగా నో. ఎందుకో తెలుసా? పోనీ నేను నా క్వశ్చన్ని చేంజ్ చేస్తా. A Limited wants to appoint XY and Associates, a partnership firm, as their auditor. Is it possible for A Limited to appoint XY and Associates, a partnership firm, as their auditor? Your answer would be obviously no. Why? Why? Because in XY and Associates, X is one of the partners. This X is already acting as the officer. If A Limited is allowed to appoint XY and Associates, either X may act or Y may act. ఇదే మాట 141 subsection 2లో చెప్పా. In case where a partnership firm has been appointed as the auditor, any chartered accountant partner can act and can sign for and on behalf of the partnership firm. So either X can conduct audit or Y can conduct audit. If A Limited is allowed to appoint XY and Associates, it is said that A Limited is allowed to appoint their director as their auditor indirectly. Yes or no? ఈ ఫర్మ్ని అపాయింట్ చేస్తారమ్మా. ఫర్మ్లో ఎంతమంది పార్ట్నర్లు ఉన్నారు? ఇద్దరు. ఫర్మ్లో పార్ట్నర్లో ఎవడైనా ఐటీకి రావచ్చుగా. రేపొద్దున ఎక్స్ వస్తాడు ఐటీకి. ఎక్స్ ఆల్రెడీ డాష్లో డాష్. కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఆఫీసర్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆఫీసరే ఐట్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు ఎక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలడా లేదా? చేస్తాడుగా. కాబట్టి కెన్ XY and Associates బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్? ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఈసారి కంపెనీ వాడు ఇంకో ప్రపోజల్ పెట్టాడు. సర్లేండి, ఎక్స్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ అని మీరు అంటున్నారు, XY and Associates కెనాట్ బి అని మీరు అంటున్నారు. ఓ పని చేస్తా. నౌ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు అపాయింట్ మిస్టర్ వై యాజ్ దేర్ ఆడిటర్ ఇన్ హిజ్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ. The question is it possible for the company to appoint Mr. Y as their auditor in his individual capacity? Your answer should be no. Why? Why? Because Y is already a dash of dash. Y is already a partner of X. Y is already a partner of X. X is a dash of dash, officer of the company. If Y is appointed as the auditor and if Y is not listening to the words of the company, what the company could do? The company will try to influence their officer. Officer would try to influence his partner. In such a case, Y may have to listen to the words of the management. In that case, Y cannot be said to be independent. ఒక్కడికన్నా నా బాధ అర్థమైందే? ఇప్పుడు వైని అపాయింట్ చేశారమ్మా. రేపొద్దున వై కంపెనీ వాడి మాట వినలేదు. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు ఎలా అయినా వై వాడి మాట వినేట్టు చేయాలని అనుకున్నాడు. కంపెనీ వాడు వాళ్ళ ఆఫీసర్ ఎక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు. ఎక్స్ వై పార్ట్నర్లేగా, అందుకని ఎక్స్ వైని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా ఎవరెవరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టు అయింది? ఏ లిమిటెడ్ వాడు వైని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టు అయింది. అప్పుడు వై ఇండిపెండెంటా? కాదు. అలాంటప్పుడు పర్పస్ డిఫీట్ అయిపోతుందిగా. అందుకని ఎక్స్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. XY and company appointed, even Y cannot be appointed. Why Y cannot be appointed? Because he is Y. కాదు. Y is a partner of an officer. Y is a partner of an officer. By this you should understand that officer cannot be appointed as the auditor. Officer's partner cannot be appointed as the auditor. అర్థమవుతుందా? ఆఫీసర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్. సింపుల్ గా చెప్పేనా? ఆఫీసర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఆఫీసర్స్ పార్ట్నర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఆఫీసర్స్ ఎంప్లాయీ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఎంప్లాయీ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఎంప్లాయీస్ పార్ట్నర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. అదా జీవితం. ఆఫీసర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్, ఎంప్లాయీ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. దట్ ఈస్ క్లాస్ బి. ఆఫీసర్స్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఆఫీసర్స్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీస్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. వై? ఒక్కళ్ళు చెప్పండి ఆన్సర్. ఎందుకు చేయలేరు? ఇండిపెండెన్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో 141 subsection 3 class B, 141 subsection 3 class C ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే టు కీప్ ద ఆడిటర్ ఇండిపెండెంట్. మనం అపాయింట్ చేసే ఆడిటర్ గారు ఇండిపెండెంట్గా లేకపోతే ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసినందువల్ల ఏ రకమైన ఉపయోగం లేదు. అందుకని ఇండిపెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇదే కొంచెం టైం టేకింగ్.
Section 141 subsection 3 clause D. ఏమ్మా దీంట్లో మూడు సబ్ క్లాజులు ఉన్నాయమ్మా. 141 subsection 3 clause D is having three subclauses. Subclause 1, subclause 2 and subclause 3. First of all, I will try to explain you 141 subsection 3 clause D subclause 2. If a person is indebted, to a company for an amount exceeding 5 lakh rupees. If a person is indebted to a company for an amount exceeding 5 lakh rupees, he is disqualified from being appointed as the auditor of that company. ఎవరన్నా ఒక పర్సన్ ఏదన్నా ఒక కంపెనీకి 5 lakhsకి మించి ఇవ్వవలసి వస్తే ఆ పర్సన్ నా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయటానికి వీలు లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a company called as A Limited. This A Limited is a finance company. There is a chartered accountant called X. X has taken a loan of say 6 lakh rupees from A Limited. Now, after grant of loan of 6 lakhs to X, A Limited wants to appoint Mr. X as their auditor. The question is it possible for A Limited to appoint Mr. X as their auditor? Yes or no? No. Why? Because in the given case, X is said to be indebted. To the company for an amount exceeding up to 5 lakhs, there would not be any problem. If your indebtedness is 5 lakhs or less than 5 lakhs, you can still be appointed as the auditor of that company. If your indebtedness exceeds or crosses 5 lakhs, you cannot be appointed as the auditor. ఎవర్నా ఎప్పుడన్నా వై ఎందుకు చేయకూడదు ఆలోచించారా? ఏమ్మా, ఒకవేళ ఎక్స్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అనుకో, రేపు పొద్దున ఎక్స్ ఏ లిమిటెడ్ మాట వినలేదనుకో, అప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ వాడు ఎక్స్ని థ్రెటన్ చేస్తాడు, ప్రెషర్ చేస్తాడు. ఏమనో తెలుసా? If you do not listen to our words, pay back the loan immediately అంటాడు. If X is able to make the repayment of the loan, there would not be any problem. If X is unable to make the repayment of the loan, then X may have to listen to the words of the management. In that case, X may not be said to be independent. నా లోన్ నాకు కట్టే అన్నాడు అనుకో, వాడు కట్టగలిగి ఉంటే పర్లా, కట్టలేకపోతే మరి కంపెనీ చెప్పినట్టు వినాల్సి వస్తుందిగా, అంటే వాడి ఇండిపెండెన్స్ పోతుందిగా. అలా పోకుండా ఉండాలంటే అట్టంటి వాళ్ళని ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. If a person is indebted to a company for an amount exceeding 5 lakhs, that person is disqualified from being appointed as the auditor of that company. Indebtedness ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. చాలే, ఇంతవరకు చాలు. ఏ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, అది ఒక సూపర్ మార్కెట్ రన్ చేస్తోంది. A Limited is a company which is running a supermarket. There is a person called as X. X is a chartered accountant. This X is a regular customer of supermarket run by A Limited. A Limited sell goods only on cash basis. But very recently, A Limited had introduced a policy whereby it is granting a credit period of 2 months to all their regular customers. A Limited cash కే అమ్ముతారు, కానీ ఈ మధ్య ఒక 2 months క్రెడిట్ ఇవ్వాలని డెసిషన్ తీసుకున్నారు. ఎవరికి క్రెడిట్ ఇవ్వాలట? వాళ్ళ రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ అందరికీ క్రెడిట్ ఇవ్వాలని డెసిషన్ తీసుకున్నారు. ఎక్స్ రెగ్యులర్ కస్టమరేగా. ఎక్స్ వెళ్ళాడు ఏ లిమిటెడ్కి, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక 6 lakhs వర్త్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాడు సూపర్ మార్కెట్ నుంచి. పేమెంట్ ఇద్దామని అనుకున్నాడు. అప్పుడు వాడు అన్నాడు, సారీ సార్, అక్కర్లా పేమెంట్, మీరు 2 monthsలో ఇవ్వచ్చండి, మీకు మేము ఒక 2 months క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చాం అని అన్నాడు. సరే, డబ్బులు ఇవ్వద్దంటే ఎవరికేముందమ్మా, జేబులో పెట్టుకుని వెనక్కి వచ్చేసాడు ఆడిటర్. Now, auditor is required to pay an amount of 6 lakhs to the company. Meanwhile, the company wants to appoint that person as their auditor. Is it possible for the company to do that? No. ఎందుకో తెలుసా? In the given case also, it is said that auditor is indebted to the company for an amount exceeding 5 lakhs. I have given you 2 different examples. In the first case, auditor is indebted to the company because the auditor has taken a loan from the company. In the second case, it is said that the auditor is indebted to the company because the auditor has purchased some goods from the company on credit basis. అంటే ఇండెట్నెస్ అనేది ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు. లోన్ తీసుకోవటం వల్ల ఇండెట్నెస్ రావచ్చు,
గూడ్స్ని క్రెడిట్ బేసిస్ మీద పర్చేజ్ చేయటం వల్ల ఇండెక్ట్నెస్ రావచ్చు, దేని వల్లన్నా ఇండెక్ట్నెస్ రావచ్చు. ఇఫ్ యువర్ ఇండెక్ట్నెస్ ఎక్సీడ్స్ ఆర్ క్రాసెస్ 5 lakh rupees, you are disqualified from being appointed as the auditor of that company. దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఉందమ్మా. తెలుగులో సామెత ఉందిగా, శతకోటి దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలని. నేను ఒక కంపెనీకి 6 lakhs ఇవ్వాలి, ఆ కంపెనీ వాడు నన్నే ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? ఐ కెన్ రీపే say 1 lakh. Now my indebtedness is only 5 lakhs. Can I be appointed as the auditor of that company? Yes. అలాగే అంటే ఇండెక్ట్నెస్ 5 lakhs కానీ అంతకన్నా తక్కువ కానీ ఉంటే నన్ను అపాయింట్ చేయొచ్చు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉందనుకో, రీపే చేసేయి. నేను ఒక కంపెనీలో ఆఫీసర్ని, నన్ను కంపెనీ వాడు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, చేయటం కుదరదు. ఇప్పుడు కెన్ ఐ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ? వై నాట్? ఇఫ్ ఐ రిజైన్ ఫ్రమ్ మై ఆఫీస్ యాజ్ ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఐ విల్ బికమ్ ఎక్స్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. యాక్ట్ సేస్ దట్ ఆఫీసర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. యాక్ట్ డజంట్ సే దట్ ఎక్స్ ఆఫీసర్ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. నేను ఎంప్లాయీని, రిజైన్ చేస్తే ఎప్పుడు తెల్ల పేపర్ జేబులో పెట్టు తిరుగుతూ ఉంటా, ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చేస్తా. ఎక్స్ ఆఫీసర్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయకూడదు, ఎక్స్ ఎంప్లాయీని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయకూడదు అని ఎక్కడా చెప్పలేదుగా. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఇండెక్ట్నెస్ అనే పాయింట్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన పాయింట్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్ ఆర్ హిజ్ పార్ట్నర్, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. ఇందాక క్లాసులో ఏం చెప్పా? పర్సన్ అన్న. మీకు కానీ, మీ రిలేటివ్కి కానీ, మీ పార్ట్నర్కి కానీ ఏదన్నా ఒక కంపెనీలో ఇండెక్ట్నెస్ ఉంటే ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs, ఆ కంపెనీకి మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. రిలేటివ్ డెఫినేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు కదమ్మా. మెంబర్స్ ఆఫ్ HUF ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్స్. Wife and husband are called as relatives. The term relative also includes father, including stepfather, mother, including stepmother, son, including stepson, son's wife, daughter, no stepdaughter, daughter's husband, brother, including stepbrother, sister, including stepsister. వీళ్ళంతా రిలేటివ్స్. మీకేం లేదు ఇండెక్ట్నెస్, కానీ మీ రిలేటివ్కి ఉందనుకో ఇండెక్ట్నెస్, అప్పుడు కూడా యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్. సో ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ an indebtedness exceeding 5 lakhs. Auditor's relative should not have an indebtedness exceeding 5 lakhs. Auditor's partner should not have an indebtedness exceeding 5 lakhs. Then only that person can be appointed as the auditor. ఇక్కడ ఆడిటర్ అంటే ఎవడవచ్చు? వాడు ఇండివిజువల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అవ్వచ్చు, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఇస్ అన్ ఇండివిజువల్, హీ షుడ్ నాట్ బి ఇండెటెడ్ టు ద కంపెనీ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs. His relative should not be indebted to the company for an amount exceeding 5 lakhs. His partner should not be indebted to the company for an amount exceeding 5 lakhs. If the auditor is a partnership firm, the firm should not have an indebtedness of exceeding 5 lakhs. The partner's relatives, ఏంటది? ఈ ఒక్క పాయింట్ కోసం చెప్తున్నా. పార్ట్నర్స్ ఇండివిజువల్ అయితే ఇండివిజువల్ రిలేటివ్స్ అమ్మా. మరి ఫర్మ్లో అయితే ఫర్మ్కి రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా. ఫర్మ్లో పార్ట్నర్స్ రిలేటివ్స్ కూడా ఇండెక్ట్నెస్ ఉండటానికి వీలు లేదు, ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs. అలాగే పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇండెక్ట్నెస్ ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs. నా బాధ మీకు అర్థమవుతుందా? ఏమర్థమైంది చెప్పండి? ఇఫ్ ఎ పర్సన్, the person may be either an individually practicing chartered accountant or a partnership firm, or his relative or his partner is indebted to a company for an amount exceeding 5 lakhs. That person is disqualified from being appointed as the auditor. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. ఇక్కడ రిలేటివ్ అనే దాంట్లో ఏం చెప్పా? మీరు ఇండివిజువల్ అయితే మీ రిలేటివ్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయితే మీది. పార్ట్నర్స్ రిలేటివ్కి ఇండెక్ట్నెస్ ఉన్నా కూడా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు అసలైన పాయింట్, ఏ కంపెనీలో అయితే మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ కంపెనీలోనూ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు, ఆ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీలోనూ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు, ఆ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీలోనూ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు, ఆ హోల్డింగ్కి వేరే ఏదన్నా సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉంటే దాంట్లోనూ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు, ఆ కంపెనీ అసోసియేట్ కంపెనీలోనూ ఇండెక్ట్నెస్, అంటే మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేసే కంపెనీలోనూ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు. If you are having an indebtedness in that company, you cannot be appointed. You are not having an indebtedness in that company, but you are having an indebtedness in its subsidiary company. Again, you are disqualified.
You are not having indebtedness in that company, but you are having indebtedness in its holding company. You are ఏ కంపెనీ, ఈ దెబ్బతో తేలిపోవాలి మీరు నేను. ఏ కంపెనీ ఎవడైతే మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నాడో ఆ కంపెనీలో కానీ, ఆ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీలో కానీ, ఆ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీలో కానీ, ఆ హోల్డింగ్కి వేరే సబ్సిడరీలు ఉంటే ఆ కంపెనీల్లో కానీ, ఆ కంపెనీ అసోసియేట్ కంపెనీలో కానీ, మీకు కానీ, మీ రిలేటివ్కి కానీ, మీ పార్ట్నర్కి కానీ 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఇండెక్ట్నెస్ ఉంటే యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఇది సబ్ క్లాజ్ 2. ఏంటమ్మా? సబ్ క్లాజ్ 2. ఇప్పుడు సబ్ క్లాజ్ 3. ఈ అదోగోళంతా ప్రతి సబ్ క్లాజ్కి అర్థం అవుతుంది, అప్లై అవుతుంది. ఏ గోళ? మీకు కానీ, మీ రిలేటివ్కి కానీ, మీ పార్ట్నర్కి కానీ అనే మాట కంపెనీలో కానీ, సబ్సిడరీ కంపెనీలో కానీ, హోల్డింగ్ కంపెనీలో కానీ, ఎనీ అదర్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ సచ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కానీ, అసోసియేట్, దీస్ 2 terms are applicable for all the subclauses under section 141 subsection 3 clause D. ఇప్పుడు సబ్ క్లాస్ C చెప్తున్నా. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్ ఆర్ హిజ్ పార్ట్నర్ has given any guarantee or security in connection with an indebtedness, exceeding 1 lakh rupees. ఇందాక మీకైతే 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఇండెక్ట్నెస్ ఉండకూడదు. నౌ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇండెక్ట్నెస్. సంబడి హ్యాస్ టేకెన్ ఎ లోన్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ ఫర్ విచ్ యూ స్టూడ్ యాజ్ గ్యారంటార్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ యువర్ ప్రాపర్టీ యాజ్ సెక్యూర్. దీన్ని చాలాసేపు చెప్పచ్చు, 1 గంట చెప్పగలను ఈ ఒక్క పాయింట్. అంత టైం లేదు కదమ్మా. మీకు తెలుసని ప్రిజంప్షన్తో చెప్తున్నాను, ముందరే చెప్పా. యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 2 lakhs ఫ్రమ్ ఏ కంపెనీ ఫర్ విచ్ ఐ స్టూడ్ యాజ్ ఎ గ్యారంటార్. అంటే ఆవిడ ఫెయిల్ అయితే నేను పే చేస్తానని చెప్పా. యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 2 lakhs ఫ్రమ్ ఏ కంపెనీ ఫర్ విచ్ మై ప్రాపర్టీ హ్యాస్ బిన్ ఆఫర్డ్ యాజ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద లోన్ టేకెన్ బై యూ. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాడు నన్ను చూసి, ఓ మీరు ఆడిటరా, మిమ్మల్ని నేను నా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అన్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, కెన్ దట్ కంపెనీ అపాయింట్ మీ యాజ్ దేర్ ఆడిటర్? నో. వై? ఐఎమ్ నాట్ ఇండెటెడ్ టు ద కంపెనీ, బట్ స్టిల్ ఐ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ది ఆడిటర్. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ గ్యారంటీ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అన్ ఇండెక్ట్నెస్ ఎక్సీడింగ్ 1 lakh rupees. In that case, I cannot be appointed as the auditor. మీకే ఇండెక్ట్నెస్ ఉన్న 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేయలేరు. ఎవడో తీసుకున్న అప్పుకు మీరు గ్యారంటీ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ ఇచ్చిన ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 1 lakh, యూ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్. ఎందుకో తెలుసా? ఇఫ్ యూ ఆర్ అలౌడ్ టు బి అపాయింటెడ్, if you do not listen to the words of the management will ask the other party to stop making payment. ఈవిడ గారికి నేను గ్యారంటీ ఇచ్చా, నన్ను ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకున్నారు, నేను కంపెనీ మాట వినట్లా. కంపెనీ వాళ్ళు ఈవిడితో ఏమన్నారు తెలుసా? లోన్ కట్టక ఆపేయి అన్నారు. ఎందుకని అడుగుతావు నువ్వు? ఒక దెబ్బతో ఆపేస్తావు కట్టడం. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు నా మీద ప్రెషర్ తీసుకురావటం మొదలుపెట్టాడు, నువ్వు కడతావా లేకపోతే నేను చెప్పినట్టు వింటావా అని. అప్పుడు నేను వినాల్సిన అవసరం రావచ్చేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి యాక్ట్ ఇలాంటి వాళ్ళని ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పింది. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్ ఆర్ హిజ్ పార్ట్నర్ హ్యాస్ గివెన్ ఎనీ గ్యారంటీ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అన్ ఇండెక్ట్నెస్ exceeding 1 lakh rupees either in the company or its subsidiary company, etc., he is disqualified from being appointed as the auditor of that company. నా మాట అర్థం అవుతుందా? అర్థం కాకపోతే అసలు మీరు అటెంప్ట్కి సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదనే అర్థం. మీరు అందరూ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమ్మా అని అజంప్షన్. నెక్స్ట్ సబ్ క్లాస్ 1. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్ ఆర్ హిజ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ హోల్డింగ్ any security either in the company or its subsidiary company and so on, then that person is disqualified from being appointed as the auditor of that company. What is meant by security here? The term security implies securities holding voting rights. మీకు సెక్యూరిటీస్ సెబీ వాడు సెక్యూరిటీస్లో ఏమేం చెప్పాడు తెలుసా? The term securities includes shares as well as debentures. The term shares includes
ఈక్విటీ షేర్ ఆర్ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆర్ షేర్స్. అంటే మీకు కానీ మీకు కానీ మీ రిలేటివ్కి కానీ మీ పార్ట్నర్కి కానీ మిమ్మల్ని ఏ కంపెనీలో అయితే ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారో ఆ కంపెనీలో కానీ ఆ కంపెనీ ఎట్సెట్రా కంపెనీల్లో కానీ ఈక్విటీ షేర్ కానీ షేర్స్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కానీ షేర్స్ కానీ డిబెంచర్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ ఉంటే యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఇది సబ్ క్లాజ్ 1. దీంతో ఏమైందమ్మా 141 subsection 3 clause A, B, C, D and clause E. If you are having any business relationship with the company, if you are having any, the point is so simple to understand. If you are already having some business, if your firm or your firm is having a business relationship either with the company or with its subsidiary company or with its holding company or with any other subsidiary of such holding company or with its associate company or subsidiary of such associate. ఈ పాయింట్ ఇందాక లేదు. అసోసియేట్ కంపెనీ వరకే ఉంది ఇందాక. ఇప్పుడు సబ్సిడరీ ఆఫ్ సచ్ అసోసియేట్ అనే పాయింట్ యాడ్ అయింది క్లాజ్ ఈలో. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ బిజినెస్, if you or your firm is having a business relationship either with the company or with the subsidiary company or with its holding company or subsidiary of any other holding such holding company or its associate company or subsidiary of such associate company, if such business relationship either is direct or indirect, మీకు కానీ మీ ఫోముకు కానీ, ఇక్కడ రిలేటివ్ లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, మీకు కానీ మీ ఫోముకు కానీ ఏదన్నా ఒక కంపెనీలో కానీ ఎట్సెట్రా కంపెనీల్లో కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే అలాంటి కంపెనీలకు మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఎందుకు వీలు లేదు? ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఇన్ దట్ కేస్ యు మే లూజ్ యువర్ ఇండిపెండెన్స్. మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా ఆ కంపెనీలో, కాబట్టి మనం తప్పుడు ఒపీనియన్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టు అవర్ అడ్వాంటేజ్ వీ మే గివ్ సమ్ ఒపీనియన్. కాబట్టి అలాంటి వాడు ఇండిపెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయలేడు అనే ఉద్దేశంతో సెక్షన్ 141 subsection 3 clause E says that if a person or a firm is having any business relationship either directly or indirectly either with the company or so and so, that person is disqualified from being appointed as the auditor of that company. This is about 141 subsection 3 clause E. clause F నుంచి ఈ దరిద్రాలు ఏవి ఉండవు. 141 subsection 3 clause F. If your relative, if auditor's relative is acting either as a director or as a key managerial personnel, if the relative of the auditor is acting either as a director or as a key managerial personnel in a company, then that person is disqualified from being appointed as the auditor of that company. మా ఫాదర్ ఒక కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి నన్ను ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? మాట్లాడాలి. మా ఫాదర్ ఒక కంపెనీలో డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే కీ మేనేజీరియల్ పర్సనల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ కంపెనీకి నన్ను ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఆయన నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు. ఇక్కడ కంపెనీ సబ్సిడరీ అవేం లేవు, ఓన్లీ దట్ కంపెనీ. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 141 subsection 3 clause F of the Companies Act, if the relative of a chartered accountant is working as a director or as a key managerial personnel in a company, that auditor is disqualified from being appointed as the auditor of the company. If he is allowed, then he may not be able to maintain independence. మళ్ళీ ఇండిపెండెన్స్ సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ఈ ప్రొవిజన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పెద్ద పాయింట్, సెక్షన్ 141 subsection 3 clause G. 141 subsection 3 clause G of the Companies Act. దీంట్లో ఏం చెప్పాడంటే సీలింగ్. ఏంటమ్మా? సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్. సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ చెప్పారు. ఇఫ్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ auditor of many number of companies, time may not permit you to carry out a qualitative audit. అవునా కాదా? ఏమ్మా, మిమ్మల్ని ఒకే రోజున చాలా పనులు చేయమన్నారు అనుకో,
క్వాలిటేటివ్గా చేయలేకపోవచ్చు. ఒక ఆడిటర్ను ఒక 1000 కంపెనీలకు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారని అనుకోండి, వాడు క్వాలిటేటివ్గా వర్క్ చేయలేడు. అప్పుడు అసలు ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసిన ఆబ్జెక్టివే డిఫీట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం చేసే పని మీద కొంత లిమిట్ ఉంటే అప్పుడు మనం వర్క్ బాగా క్వాలిటేటివ్గా చేస్తాం అనే ఉద్దేశంతో సెక్షన్ 141 సబ్సెక్షన్ 3 క్లాస్ G హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దట్ సెక్షన్ డీల్స్ విత్ సీలింగ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్. ఒక ఇండివిజువల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయితే he can accept a maximum of 20 company audits. అంటే if you are practicing individually or as a sole proprietor of a proprietary concern, you can be appointed as the auditor of a maximum of 20 companies. అంటే a person cannot be appointed as the auditor of more than 20 కంపెనీస్. 20 కంపెనీస్ కన్నా ఎక్కువ కంపెనీలకు మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. అది మ్యాక్సిమం సీలింగ్. నాకు ఓపిక ఉందండి చేస్తా, కుదరదు, చేయటానికి వీలు లేదు. ఏమ్మా అదే 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 ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనుకో, ఫర్మ్ని ఎన్ని కంపెనీలకు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్మ్లో ఎంతమంది పార్ట్నర్లు ఉన్నారో అంతమంది పార్ట్నర్లు ఇంటూ 20. 20 అనేది స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ అంటారమ్మా. అంటే మ్యాక్సిమం ఇది స్పెసిఫైడ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో ఒక 4 పార్ట్నర్లు ఉన్నారనుకో, ఇప్పుడు ఆ ఫర్మ్ని ఎన్ని కంపెనీలకు ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే 4 into 20 80. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ ఒక కీ పాయింట్ చెప్తాను వినండి. ఇండివిజువల్ అయినా సోల్ ప్రొపరైటర్ అన్న మ్యాక్సిమం ఎంత? 20. ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ ఇన్ హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ ఇన్ హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఒక్కోసారి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ పర్మిషన్ తీసుకుని, ఏంటది సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఓ పక్కన ప్రాక్టీసు చేయొచ్చు, ఓ పక్కన జాబు చేయొచ్చు. అలా ఎవడన్నా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీసు జాబు రెండు చేస్తున్నాడు అనుకో, ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హోల్ టైమ్ ప్రాక్టీస్. He is not in whole time practice. It is said that he is in whole time employment. ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళైతే ఒక్క ఆడిట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. దీన్ని బట్టి మీకేమర్థమైంది? ఫుల్గా ప్రాక్టీస్లో ఉంటేనే 20. ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నావు అనుకో, ప్రాక్టీస్తో పాటు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నావు అనుకో, యూ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ. ఈ పాయింట్ అర్థమైందే? రైట్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో 4 పార్ట్నర్లు ఉంటే 80. బాగా చెప్పారు. 5 పార్ట్నర్లు ఉంటే 100. అబ్బో ఎక్సలెంట్. అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు, ఈ పార్ట్నర్లో ఎవడన్నా హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు అనుకో, దట్ పార్ట్నర్ హూ ఈజ్ ఇన్ హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సీలింగ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్. ఎగ్జాంపుల్, మొత్తం 5 పార్ట్నర్లు ఉన్నారు, దాంట్లో ఒకడు హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు. ఫర్ హౌ మెనీ కంపెనీస్ దిస్ ఫర్మ్ కెన్ బి అపాయింటెడ్? 80. అదేంటమ్మా 5 into 20 100 కదా, 80 అని ఎందుకన్నారు? ఎవడన్నా హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటే ఫర్మ్లో ఆ పార్ట్నర్ని అసలు కన్సిడర్ చేయకూడదు. మొత్తం ఉన్నది 5. 5లో ఒకడు హోల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నాడు, వాడిని తీసేస్తే ఉన్నది ఎంతమంది? 4. 4 20 ఎంత? 80. నా మాట మీకు అర్థమైందా? మాట్లాడాలి. డన్. ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్గాను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, ఒక 4 పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్లో పార్ట్నర్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను తెలుసా? నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నాగా 20. 4 ఫర్మ్స్లో ఒక్కో దాంట్లో 20. నాదో 20, అవ్వో 4 20 80, మొత్తం 100. సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు నాతో ఏమన్నాడు తెలుసా? నోరు ముయి నువ్వు అన్నాడు. అని ఏం చెప్పాడంటే, దిస్ 20 ఈజ్ నాట్ పర్ కెపాసిటీ, దిస్ 20 ఈజ్ పర్ పర్సన్ అన్నాడు. మనిషికి 20, అంతేగాని ఇండివిజువల్ అనే కెపాసిటీకో 20, దాంట్లో పార్ట్నర్నే కెపాసిటీకి 20, దాంట్లో పార్ట్నర్నే కెపాసిటీకి 20 కాదు. కాబట్టి నువ్వు ఏమన్నా చదువు, మొత్తం కలిపి మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి? 20. ఏమ్మా ఈ పాయింట్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో అవుతున్నారా? స్పీడ్ ఏమన్నా అయిందా? ఈ పాయింట్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను ఇండివిజువల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, వీళ్ళ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్గా ఉన్నా. ఇండివిజువల్గా ఆల్రెడీ 6 ఆడిట్లు యాక్సెప్ట్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు వీళ్ళ ఫర్మ్ తరఫున మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఆడిట్లు యాక్సెప్ట్ చేయగలను? నా పేరు మీద 14, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్ ప్లస్ ఫర్మ్ మొత్తం కలిపి ఎంత ఉండాలి? 20. దిస్ 20 ఈజ్ నాట్ పర్ కెపాసిటీ, ఇట్ ఈజ్ పర్ పర్సన్. అర్థమవుతుందా? ఇలా సీలింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు జాయింట్ ఆడిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సీలింగ్,
జాయింట్ ఆడిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. చిన్న పాయింట్ అమ్మా, ఆవిడ ఇండివిజువల్, నేను ఇండివిజువల్. ఆవిడ 19 కంపెనీస్ అయిపోయినాయి, నావి 19 కంపెనీస్ అయిపోయినాయి. మా ఇద్దరిని కలిపి ఏదో ఫోమ్కి ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు. జాయింట్ ఆడిటర్లు మేమిద్దరం. తలో 50% వర్క్ చేసాం. అమ్మా ఇప్పుడు నేను అంటాను, నేను ఫుల్ ఆడిట్ చేయలేదుగా, 50% చేసాగా. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎంతకి ఆడిటర్ని అంటే 19.5 కంపెనీస్కి ఆడిటర్ని. నన్ను ఇంకో హాఫ్ కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు అంట. ఇదేదో బాగుందని ఆవిడ కూడా అంతే అంతే అంతే, నేను కూడా అంతే అంది. మా ఇద్దరిని నోరు ముయ్యంది సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్. నువ్వు ఇద్దరు కలిపి ఒకటే ఆడిట్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ ఆడిటర్ హ్యాడ్ టు కౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్. అంటే ఇద్దరం కలిపి ఆడిట్ చేసింది ఒక్క కంపెనీనే, కానీ నాకు ఒకటి కౌంట్ అయిపోతుంది, అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్కి ఒకటి కౌంట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ జాయింట్ ఆడిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్. నా మాట అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అయితే ఈ సీలింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు కొన్నిటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. అవేంటంటే ఓపీఎస్డి అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను నేను. అప్పుడే తమిళనాడు సీఎం జయలలిత చచ్చిపోయింది. అప్పుడు ఓ పనీర్ సెల్వం అని వాడు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు అక్కడ తమిళనాడులో. ఓ పనీర్ సెల్వం, ఆ పక్కన ఓ డి తగిలిచ్చా, ఓపీఎస్డి అయిపోయింది. 1 person కంపెనీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఆఫ్ 20. Private companies having a paid up capital of less than 100 crores. Private companies having a paid up capital of less than 100 crores is not required to be counted for the purpose of calculation of ceiling. Small companies are not required to be included in the ceiling. Dormant companies are not required to be included in the. ఏంటమ్మా దాని మీనింగ్? I can be appointed as the auditor of any number of 1 person companies. I can be appointed as the auditor of any number of small companies. I can be appointed as the auditor of any number of dormant companies. I can be appointed as the auditor of any number of private limited companies provided the paid up capital of that company is less than 100 crores. అంటే వీటిని మనం 20 క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింది ఇంకోటి ఉంది, అదేంటంటే బ్రాంచ్ ఆడిట్. ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ ఆడిట్. ఇది ఒక మంచి పాయింట్ ఇది. మీరు ఇప్పుడే సీఏ ప్రాక్టీస్ పెట్టారు, నేను మీ దగ్గరకు వచ్చా. నాకు ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది, ఒక 100 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. బ్రాంచ్ ఆడిట్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలని ఎక్కడా చెప్పలా. ఒక హెడ్ ఆఫీసు 100 బ్రాంచ్లు. ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ పెట్టావమ్మా నువ్వు. నీ దగ్గరకు వచ్చి, ఏమండి నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, దానికి ఒక హెడ్ ఆఫీసు 100 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి, ఆ మొత్తానికి మిమ్మల్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా అన్న. ఆ అమ్మాయికి నవ్వాలో ఏడవాలో, ఆనందపడాలో బాధపడాలో తెలియట్లా. ఎందుకో తెలుసా? ఇఫ్ షీ యాక్సెప్ట్స్ దిస్ ఆడిట్, హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిట్ ఈస్ 1, బ్రాంచ్ ఆడిట్స్ ఆర్ 100. ఇన్ టోటల్ ఇట్ విల్ బికమ్ 101. వాట్ ద యాక్ట్ సేస్, the maximum number for which you can be appointed as the auditor is only 20. So she cannot accept all the audits. అదే డైలమాలో ఉంది ఆవిడ. ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసం సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా? అదే హెడ్ ఆఫీసు, అదే కంపెనీ బ్రాంచెస్ కాబట్టి all this entire assignment should be counted by you as a single audit assignment అన్నాడు. So if you were appointed as the auditor of head office, as well if you were appointed as the auditor of head office as well as the auditor of different branches, as well as the auditor of different branches of the same company, the entire audit assignment shall be treated as a single audit assignment. దీంట్లోనే వేరియేషన్. ఏమా హెడ్ ఆఫీస్కి వేరే వాళ్ళు ఆడిటర్గా ఉన్నారు, నిన్న 100 బ్రాంచెస్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. డూ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ అసైన్మెంట్? ఎస్. సిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సేస్ దట్ సిన్స్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ పర్టెన్స్ టు ఓన్లీ one company, the entire audit assignment shall be treated as a single audit assignment. ఏమ్మా ఓ 50 బ్రాంచ్లకు వేరే వాళ్ళని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేస్తే ఇంకో 50 బ్రాంచ్లకు నిన్న ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. డూ యాక్సెప్ట్ దిస్ అసైన్మెంట్? ఎస్, బికాస్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ కంపెనీ, ద ఎంటైర్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్ షాల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఆడిట్ అసైన్మెంట్. ఆవిడ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ పెట్టింది. మనం 30 మంది వెళ్ళాం ఆవిడ దగ్గరికి. ఏమ్మా మనందరికీ ఒక హెడ్ ఆఫీసు, ఓ బ్రాంచ్ ఉంది. ఒక హెడ్ ఆఫీస్కి ఎవరినో ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసాం. నవ్ ఆల్ 30 కంపెనీస్ వాంట్స్ టు అపాయింట్ యూ యాజ్ దేర్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్స్. డూ యూ యాక్సెప్ట్ ఆల్ దీస్ ఆడిట్స్? నో. ఎందుకో తెలుసా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్. యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఓన్లీ 20. ఇది ఆల్ అబౌట్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆడిట్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్. సో సీలింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ అనే మాట జీవితంలో ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఇదే మొట్టమొదటిసారా బతికాం. సో ఇది ఆల్ అబౌట్ 141 subsection 3 clause G of the Companies Act. 141 subsection 3 clause H, committed fraud.
ఏంటమ్మా కమిటెడ్ ఫ్రాడ్. ఇఫ్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ కమిటెడ్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఎ కోర్ట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ సో, మీ ఆడిటర్ గారు ఫ్రాడ్ చేశాడు అని కోర్టు డిక్లేర్ చేసింది అనుకో, దెన్ దట్ ఆడిటర్ ఇస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సచ్ కన్విక్షన్. ఏ రోజైతే డిక్లేర్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి 5 ఏళ్ల పాటు మిమ్మల్ని ఏ కంపెనీకి కూడా ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయటానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ ఏమ్మా కంచే చేను మేసిందని తెలుగులో సామెత ఉంది. అసలు నువ్వు బుద్ధి చెప్పాల్సిన నువ్వే ఫ్రాడ్ చేస్తే నీలాంటోడు అసలు ఇనెలిజిబుల్, ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవ్వడానికి వీలు లేదు. అందుకే వాడిని పనిష్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ద ఆడిటర్ ఇస్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫ్రాడ్ బై ఎ కాంపిటెంట్ కోర్ట్, when an auditor is convicted of an offense involving fraud by a competent court, that person is disqualified from being appointed as the auditor of any company for a period of, నాకు ఎందుకో డౌట్గా ఉంది ఒక్కసారి, అందుకే కాదమ్మా, ఒక దాంట్లో 5 years, ఒక దాంట్లో 10 years, అది అందుకని ఒక్కసారి చెక్ చేసుకో. ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years, ట్రిబ్యునల్ అయితే 5 years, ఇదైతే 10 years. ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సచ్ కన్విక్షన్. 10 ఏళ్ల పాటు వాడిని బ్యాన్, ఆ తర్వాత వాడిని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ 141 subsection 3 clause H. Once we complete section 144, this clause is automatically understandable because there is a close relationship between 141 subsection 3 clause I and section 144. మీరు చూడండి, 144 is appearing in the section. అంటే if you are able to understand 144, you will be able to understand 141 subsection 3 clause I. This is the end of the discussion on section 141 of the Companies Act. What is the heading of section 141? రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత ఏమవుతుంది అన్నట్టుంది. ఎలిజిబిలిటీ, క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. దీంతో 141 ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో 141 అయింది. 130 ఫస్ట్ నుంచి వస్తే 141 కంప్లీట్ అయింది. 139 subsection 7, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 1. ఇప్పుడు 1లో ఒక్క పాయింట్ చెప్పాలి ఇంకా. అదేంటో తెలుసా? రిటర్న్ సర్టిఫికేట్. బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్, ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద ఆడిటర్. ఇన్ దట్ సర్టిఫికేట్, ఆడిటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్లూడ్ 4 points. దట్ హీ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్. He is qualified for appointment and he is not suffering with any disqualifications. నాకు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవి లేవు అని ఆడిటర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ సెక్షన్లో చెప్పారమ్మా? సెక్షన్ 141. అందుకే ఇది చెప్పకుండా ముందర 141 చెప్పారు. అలాగే ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్, it will be well within the ceiling limit specified under section 141 subsection 3 clause G. మీరు నన్ను అపాయింట్ చేసేయండి, నేను ఈ అపాయింట్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా. ఇది కూడా కలుపుకున్నా కూడా మ్యాక్సిమం నాకు ఎన్ని ఆడిట్లు ఉన్నాయి? 20. నేను సీలింగ్ లిమిట్లోనే ఉంటా అని ఆడిటర్ చెప్తున్నాడు. ఒకటికన్నా అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే మీరు వినట్లా, నేనేం చేయలేను. ఇప్పుడే కదమ్మా సీలింగ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ చెప్పుకుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ హెల్డ్ బై మీ will not be more than 20. Third one, even if this audit is accepted, it will be well within the term specified under section 139 subsection 2. Rotation of auditors. మీ కంపెనీకి రొటేషన్ అప్లై అవుతుంది, నన్ను అపాయింట్ చేయండి, ఏం పర్లా. అపాయింట్ చేసినా నేను ఇండివిజువల్ అయితే 1 term of 5 consecutive years లోపలే ఉంటా, ఫోమ్ అయితే 2 terms of 5 consecutive years లోపలే ఉంటా అనే ఒక ఎష్యూరెన్స్ని ఆడిటర్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరికి? ఇవన్నీ కంపెనీకి ఏం తెలుసమ్మా, ఆడిటరే చెప్పాలి. ఆడిటర్ హ్యాడ్ టు గివ్ ఏ సర్టిఫికేట్ టు దట్ ఎఫెక్ట్. అండ్ దేర్ ఆర్ నో కేసెస్ పెండింగ్ అగెన్స్ట్ బి ఎయిదర్ బిఫోర్ ICA ఆర్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్. ఏదన్నా కోర్టు ముందర కానీ CA ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ నాకు ఎగనెస్ట్గా ఏ కేసులు పెండింగ్లో లేవు. ఒకవేళ ఉంటే డీటెయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రొవైడెడ్. ఈ 4 కూడా డాష్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఆడిటర్ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. దాట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ అదర్ కండిషన్స్. బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్, ద కంపెనీ షుడ్ అబ్టైన్ ఎ రిటర్న్ కన్సెంట్ అండ్ ఎ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ది ఆడిటర్. నౌ 139 subsection 2 rotation of auditors is also completed. Let us have a discussion on casual vacancy. The term casual vacancy has not been defined in the Companies Act.
కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడా కూడా క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయలే. హవెవర్, బై టేకింగ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ మీనింగ్, క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ మే అరైజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 4 రీజన్స్. ఒక ఆడిటర్ ఆఫీస్ ఖాళీ అయిపోవటాన్ని వేకెన్సీ అంటారు. దాన్నే కంపెనీస్ యాక్ట్లో క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటారు. ఒక ఆడిటర్ ఆఫీస్ ఎందుకు ఖాళీ అయిపోతుందంటే either because of death or because of disqualification or because of dissolution of the firm of auditors or because of resignation. I repeat, there may be a vacancy in the office of the auditor which is to be technically called as a casual vacancy, and such a vacancy may arise either because of death or because of disqualification or because of dissolution or because of resignation of the auditor. 4 పిల్ల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, ఆ దెబ్బతో ఈ పాయింట్ అయిపోవాలి. ఏమ్మా, ఎవడో ఎక్స్ అనేవాడిని ఒక కంపెనీ వాడు ఎక్స్ అనేవాడిని ఎవడో ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశాడు. ఆడిట్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆడికి ఏదో యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఆడిపోయాడు. మా ఆడిటర్ ఏడి, పైన ఎక్కడో వెతకాలి, చచ్చాడు మా ఆడిటర్. ఉన్న ఆడిటర్ పోతే ఆడిటర్ పొజిషన్ ఖాళీగా ఉందిగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేకెన్సీ. నేను ఆయన ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకున్నా. నేను అపాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నా దగ్గర నుంచి ఒక 6 lakhs అప్పు తీసుకున్నాడు. ఎంత తీసుకున్నాడమ్మా? 6 lakhs. He has borrowed an amount of 6 lakhs from me after appointing him as the auditor. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆయనకి ఇండెట్నెస్ ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs ఉందా? ఇప్పుడు ఒక్కటే మాట చెప్పాలి మీరు. ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs ఇండెట్నెస్ ఆయనకి ఎప్పుడుంది? బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఉందా? ఆఫ్టర్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చిందా? బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్ ఆయనకి ఇండెట్నెస్ ఉంటే ఈ కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ది ఆడిటర్. ఆఫ్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఇండెట్నెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ వచ్చిందనుకో, he cannot continue to be the auditor. He has to vacate his office, and there arises a vacancy in the office of the auditor called as casual vacancy. ఈ మాటలు ఎక్కడ చెప్పారో తెలుసా? 141 subsection 4లో చెప్పారు. ఎక్కడ చెప్పారు? ఏది ఒకసారి నేను అంటాను, మీకు అర్థమైనట్టు యాక్షన్ చేయండి. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 141 subsection 4 of the Companies Act, disqualification to the auditor may arise either before appointment or even after appointment. If disqualification occurs before appointment, that person cannot be appointed as the auditor. If disqualification occurs after the appointment, that person cannot continue to be the auditor of that company. He has to vacate his office immediately, and hence there will arise a vacancy in the office of the auditor called as casual vacancy. ఇప్పుడు చెప్పండి, casual vacancy ఎందువల్ల వస్తుంది? డెత్ వల్ల, డిస్క్వాలిఫికేషన్ వల్ల, డిసల్యూషన్. వీళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్, ఇద్దరు సీఎల్ అయ్యారు ఒకేసారి, ఇద్దరు కలిపి ప్రాక్టీస్ పెట్టారు, పార్ట్నర్షిప్ ఫోమ్, 1000 రూపాయలు వస్తుంది నెలకి, ఇద్దరు చక్కగా తలో 500 పంచుకుంటున్నారు. ఎవరి వల్ల వచ్చిందని కూడా అనుకోవట్లా. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశా, రెమ్యూనరేషన్ 40 lakhs. ఇప్పుడు ఈవిడ అంటుంది ఆవిడతో, ఆయన నాకు తెలిసిన ఆయన, అందుకే అపాయింట్ చేశారు కాబట్టి 40లో 20 నాకు, మిగతా 20 మన ఇద్దరికి చెరో సగం ఉంది. ఆవిడ ఏంటి పెచ్చపెచ్చగా ఉందండి, నీకేమన్నా ఇప్పటిదాకానేమో రూపాయి వస్తే తలో 10 రూపాయలు తీసుకున్నావు, ఇప్పుడేంటి నువ్వు 30 తీసుకుని నాకు 10 ఇస్తావా అంటుంది ఆవిడ. వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నారు కాసేపు అయిన తర్వాత పెద్దగా అరుచుకున్నారు. ఇంకాసేపు అయిన తర్వాత ఒకళ్ళు జుట్టు ఒకళ్ళు పీక్కున్నారు. ఇంకాసేపు అయిన తర్వాత చిపా నీ మొహం నాకు చూపించకని ఈవిడంది, నువ్వు చూపించపో అని ఆవిడంది. ఈవిడ ఇటు వెళ్ళిపోయింది, ఆవిడ అటు వెళ్ళిపోయింది. ఏది ఫోమ్, ఏది డిసాల్వ్డ్. ఫోమ్ని అపాయింట్ చేస్తే పార్ట్నర్ల పేరు మీద అపాయింట్ చేయకూడదు, ఫోమ్ పేరు మీద అపాయింట్ చేయాలని ఇందాక చెప్పా. నేను అపాయింట్ చేసిందేమో ఫోమ్ మీద, ఇప్పుడు ఫోమే లేదు. ఫోమ్ గెట్స్ డిసాల్వ్డ్. Because firm gets dissolved, there is a vacancy in the office of the auditor called as dash casual vacancy. చెప్పండి ఇప్పుడు, what are the reasons why casual vacancy in the office of the auditor may arise? Death, disqualification, dissolution, resignation. ఈవిడ గారి ఆడిటర్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ అట్ టు స్టేషనరీ ఉంది. ఈవిడ పజిల్ అయిపోయింది, ఇదేంట్రా బాబు అంటే తేడాగా ఉంది వ్యవహారం అని అనుకుని కింద చూస్తే బీయింగ్ స్టేషనరీ ఐటమ్స్ పర్చేజ్డ్ అని ఉంది. ఇదేంట్రా సరే కానీ ఏదో పొరపాటున జరిగిందేమో అని స్టేషనరీ టు క్యాష్ అని మార్చింది. రెండో ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అట్ టు క్యాష్ అని ఉంది. బ్యాంకులో డబ్బులు డిపాజిట్ చేశారేమో అనుకుంది ఈవిడ. కింద నేరేషన్లో బీయింగ్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ అని ఉంది. ఈవిడికి విషయం అర్థమైపోయింది. ఈ ఆడిట్ అయ్యేప్పటికీ మనకు వచ్చిందంతా పోయేట్టుంది, అరే బాబా నీకు దండం రా బాబా అని చెప్పి రిజైన్ చేసి పారేసింది. ఈవిడ ఆడిటర్ ఏది మాయం, గాయబ్. ఎందుకంటే ఆడిటర్ రిజైన్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆఫీస్. మరి ఆడిటర్ లేరుగా. ఈ 4 సందర్భాల్లో దెర్ విల్ అరైజ్ ఎ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ కాల్డ్ as క్యాజువల్ వేకెన్సీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ క్యాజువల్ వేకెన్సీని ఎలా
మరి ఎవరో ఒకళ్ళు ఫిల్ అవ్వాలిగా, ఆ పొజిషన్లోకి ఇంకోటి ఎవడో రావాలిగా. ఎవడు రావాలి, ఎవడ అపాయింట్ చేయాలనేది సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ చెప్పారు. ఎక్కడ చెప్పారు? సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. దాంట్లో ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఫిల్లింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండ్ ఫిల్లింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ అదర్ దాన్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. గవర్నమెంట్ కంపెనీలో అయితే క్యాజువల్ వేకెన్సీని సిఎండ్ఐజీ చేయాలి, సిఎండ్ఐజీ ఫెయిల్ అయితే బోర్డు చేయాలి. అంతే, రెండే. అమ్మా మీరు చూస్తుంటే రాసుకుంటున్నారు, వినట్లా. ఫిల్లింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ, it has been divided into two portions. One, government company. Two, other than government company. Government company lo casual vacancy వస్తే that vacancy shall have to be filled up by the board, by comptroller and auditor general within 30 days from the date of occurrence of such vacancy. వేకెన్సీ వచ్చిన రోజు నుంచి 30 రోజుల లోపల సిఎండ్ఐజీ చేయాలి. ఒకవేళ సిఎండ్ఐజీ ఫెయిల్ అయిందనుకో, బోర్డ్ హ్యాడ్ టు అపాయింట్ ద ఆడిటర్ టు ఫిల్ ద క్యాజువల్ వేకెన్సీ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 30 days. అయిపోయింది, ఇంకెవరికి అవకాశం లేదు. అదే అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీలో క్యాజువల్ వేకెన్సీ వచ్చిందనుకో, అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా డివైడ్ చేయాలి. డెత్ వల్ల, డిస్క్వాలిఫికేషన్ వల్ల, డిజల్యూషన్ వల్ల వస్తే ఒక రకం, రెసిగ్నేషన్ వల్ల వస్తే ఒక రకం. రెసిగ్నేషన్ డేంజరస్, అందుకని ఆ 3 అయితే ఒక రకం, ఇదైతే ఒక రకం. ఒకవేళ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ డెత్, డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ డిజల్యూషన్, such a vacancy shall have to be filled up by the board of మాట్లాడండమ్మా ఎప్పటి లోపల విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ సచ్ వేకెన్సీ. ఇక్కడేమో ముందర పవర్ సిఎండ్ఐజీకి ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాబట్టి. ఇది గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాదు కాబట్టి సిఎండ్ఐజీ ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా పవర్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇక్కడ వీడికి 30 days ఇచ్చాడు, అక్కడ వాడు ఫెయిల్ అయితే వీడికి 30 days ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా వీడికి కూడా ఎవడైనా డాష్ని డాష్ లోపల ఫిల్ చేయాలి, క్యాజువల్ వేకెన్సీని 30 days లోపల ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ క్యాజువల్ వేకెన్సీ రిజిగ్నేషన్ వల్ల వస్తే అప్పుడు బోర్డు ఫిల్ చేయటానికి వీలు లేదు. బోర్డు ఊరికే రికమెండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత షేర్ హోల్డర్లు ఎక్స్ట్రార్డినరీ జనరల్ మీటింగ్ ఒకటి కన్వీన్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రార్డినరీ జనరల్ మీటింగ్లో అది ఎన్ని రోజుల లోపల కన్వీన్ చేయాలంటే 3 months లోపల కన్వీన్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రార్డినరీ జనరల్ మీటింగ్లో షేర్ హోల్డర్లు బోర్డు చేసిన రికమెండేషన్ని అప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, బోర్డు అపాయింట్ చేసిందా, రికమెండ్ చేసిందా? అప్రూవల్ ఎవరు చేశారు? షేర్ హోల్డర్. అంటే అల్టిమేట్గా ఆడిటర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? ఎక్కడ చూడండి, డెత్, డిజల్యూషన్, డిస్క్వాలిఫికేషన్లో అయితేనేమో బోర్డు చేసింది, కానీ రిజిగ్నేషన్లో అయితేనేమో బోర్డు ఓన్లీ రికమెండ్ చేసింది, షేర్ హోల్డర్లు దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు. అంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్ ద అపాయింట్మెంట్ ఈస్ మేడ్ బై హూమ్. ఎందుకని షేర్ హోల్డర్లకు పవర్ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసా? రిజైన్ చేశారంటే ఆడిటర్, దేర్ మే బి సమ్ కంపెలింగ్ రీజన్స్ why the auditor would have resigned from his office. Such reasons shall be known to the shareholders. బాగా బలమైన కారణాలు ఏవో ఉంటాయి ఆడిటర్కి రిజైన్ చేయడానికి. ఆ కారణాలు డాష్కి తెలియాలి. అందుకనే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యాస్ బిన్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ రిజిగ్నేషన్. రిజిగ్నేషన్ వల్ల అరైజ్ అయిన క్యాజువల్ వేకెన్సీలో అయితే మాత్రం డాష్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు, షేర్ హోల్డర్స్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు. అదర్ కేసుల్లో దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. అర్థమవుతుందా? దానికన్నా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఇది, టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్. ఈవిడ్ని ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేశారు, సెకండ్ ఏజిఎం దాకా ఉంది. 2nd to 3rd మధ్యలో ఈవిడ ఏం చేసిందంటే డిస్క్వాలిఫై అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? డిస్క్వాలిఫై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆవిడ బయటికి వెళ్ళిపోయింది, ఆవిడ ప్లేస్లో నన్ను అపాయింట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేనేం వాదిస్తున్నాను తెలుసా? ఆవిడ ఉంటే ఎప్పటిదాకా ఉండేది? 6th ఏజిఎం. ఆవిడ ప్లేస్లో నేను అపాయింట్ అయ్యా కాబట్టి నేను కూడా నోరు ముయ్యమన్నారు యాక్ట్లో. అలా కుదరదమ్మా. ఆవిడైతే 6th ఏజిఎం దాకా ఉండొచ్చు, నేనైతే నెక్స్ట్ ఏజిఎం దాకా ఉండొచ్చు. ఐ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2nd and 3rd. నెక్స్ట్ ఏజిఎం అంటే అది 3rd, కాబట్టి 3rd ఏజిఎం దాకా ఉంటా. అంతేగాని ఆవిడ ఉంటే ఎంతకాలం ఉందో అంతకాలం నేను ఉండటానికి వీలు లేదు. నా బాగా మీకు అర్థమైందా? మాట్లాడాలి. డన్. టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్.
ఇదిగో ఏ లిమిటెడ్ అని కంపెనీ ఉంది, ఎక్స్ అనే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, అండ్ ఫస్ట్ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేసుకున్నారు. ఆడు మామూలుగా అయితే 6th ఏజిఎం దాకా ఉండాలి. ఆ ఎక్స్ గాడు రిజైన్ చేశాడు. ఎప్పుడంటే 2nd ఏజిఎం తర్వాత. అప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో వైని అపాయింట్ చేశారు. ఈ వై గాడు 6th దాకా ఉండొచ్చా, 3rd దాకా ఉండాలంటే 3rd దాకానే ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డాష్. 139 subsection 8 resignation of the 139 subsection 8 filling casual vacancy. The next section to be discussed is resignation of the auditor. Actually 140 subsection 2 and 140 subsection 3 both the sections deals with resignation. అయితే subsection 2 deals with resignation, subsection 3 contains penalty provision. అంటే ఈ 2ని మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే ఎంత పెనాల్టీ పడుతుందనే సబ్సెక్షన్ 3లో చెప్పారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ పెనల్ ప్రొవిజన్స్, ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ది ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్. రిజిగ్నేషన్ చేసినప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేయాలి? ఏమండి సడన్గా ఇదెందుకు చెప్తున్నారండి? ఇందాక నేనేం చెప్పా? క్యాజువల్ వేకెన్సీ మే అరైజ్ ఎయిదర్ బికాస్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ డిజల్యూషన్ ఆర్ రిజిగ్నేషన్ అనే మాట అన్నాగా. ఎట్లాగో రిజిగ్నేషన్ అనే మాట అన్నాం కాబట్టి దాని గురించి తెలుసుకున్నాం అనుకో, ఓ పని అయిపోతుంది. అందుకని రిజిగ్నేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. వెన్ ద ఆడిటర్ రిజైన్స్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆఫీస్, ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ హ్యాడ్ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఆఫీస్ షెల్ హ్యావ్ టు బి ఇంటిమేటెడ్. ఎవడన్నా ఒక ఆడిటర్ వాడు ఆఫీస్ నుంచి రిజైన్ చేస్తే వాడు ఏం చేయాలట? నేను రిజైన్ చేశాను అనే విషయాన్ని ఇంటిమేట్ చెయ్యాలట. ఒక్కడికన్నా గుర్తుందో లేదో, కంపెనీ వాడు మనని అపాయింట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంటిమేట్ చేశాడా లేదా? అలాగే మనం రిజైన్ చేసినప్పుడు మనం కూడా ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎవరికి ఇంటిమేట్ చేయాలంటే కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఆర్ఓసికి కూడా ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎలా? కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఆర్ఓసికి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎన్ని రోజుల లోపల ఇంటిమేట్ చేయాలంటే 30 days లోపల. ఎప్పటి నుంచి 30 days లోపల అంటే మీరు రిజైన్ చేసిన రోజు నుంచి 30 days లోపల ఒరే బాబు ఫలానా కారణం వల్ల నేను రిజైన్ చేశాను అనే విషయాన్ని కంపెనీకి చెప్పాలి, ఆర్ఓసికి చెప్పాలి. అలా చెప్పటానికి ఒక ఫామ్ వాడాలి. ఏడిటి 3 2 కాదమ్మా, 2 వేర్ రిమూవల్కి వాడతారు. ఇది 3 అంటే కంపెనీ వాడు మన అపాయింట్ చేస్తే వాడు ఏడిటి 1 వాడతాడు. మనం రిజైన్ చేస్తే ఆ విషయాన్ని చెప్పటానికి ఏడిటి 3ని వాడతాం. ఈ మాట గుర్తొచ్చిందా? అసలు మిమ్మల్ని అర్థమైందా అని అడగకూడదు, గుర్తొచ్చిందా అనే అడగాలి. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి. Section 140 subsection 2 resignation. If the auditor has resigned from the company, he shall file a statement in form number ADT3 with the company and with the register of companies within a period of 30 days from the date of resignation. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ మిస్ అయ్యా. ఒకవేళ మీరు గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఆడిటర్గా రిజైన్ చేశారనుకో, పాపం వాడు ఏడుస్తాడుగా. ఎవడవాడు? సిఎండ్ఏజీ. వాడిని ఏడవకుండా చేయాలంటే వాడి మొహాన్ని కూడా ADT3 కాపీ ఒకటి కొట్టాలి. ఇలాగే చదువుకోవాలి మీరు. దాంట్లో ఉన్నదన్నట్టు ఇఫ్ ద ఆడిటర్ హ్యాజ్ రిజైన్డ్ అంటే ఈ జీవితం తెల్లారుతుంది కానీ ప్రిపరేషన్ అవ్వదు. ఓ పాయింట్ చదవాలి, క్లోజ్ చేసేయాలి. మీకు తెలిసిన భాషలో గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత రీప్రొడ్యూస్ చేసేప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అంతేగాని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే వర్డింగ్లో రాయాలంటే కుదరదు. If the auditor has resigned from the company, he shall file a statement in form number ADT3 with the company and with the register of companies within a period of 30 days from the date of resignation. Where the auditor of a government company resigned from his office, he has to file a copy of ADT3 with C&AG also, along with the company and with the register of companies. In such statement, the auditor shall indicate the reasons. Resign చేసా అంటే కుదరదు. ఎందుకు రిజైన్ చేసావు రీజన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. This is all about section 140 subsection 2. As already said to you, subsection 3 contains only penal provisions which may be known to you. I don't want to discuss them. Next one. The next section is section 140 subsection 1. Actual గా నమ్మా నేను ఇప్పటిదాకా 139లో ఏం చెప్పానో తెలుసా? 139 subsection 1 చెప్పా, 139 subsection 2, 139 subsection 3 చెప్పలేదులే, 139 subsection 5, 139 subsection 6, subsection 7, subsection 8 ఇవి చెప్పింది నేను 139లో. 141 కంప్లీట్గా చెప్పేశా. ఇప్పుడు 140 సబ్సెక్షన్ 1 చెప్తున్నా. ఇంతకు ముందర 145 కూడా చెప్పేశా. ఏంటది? సిగ్నేచర్ ఆన్ ది ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఆ సెక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు 140 సబ్సెక్షన్ 1. ఆడిటర్ని కంపెనీ వాడు టర్మ్ అయిపోక ముందరే తీసేయాలి అని అనుకుంటే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద కంపెనీ టు రిమూవ్ ద ఆడిటర్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆర్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్? ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ ఎ బిగ్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ఇక్కడ వై ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకో తెలుసా?
if the company is allowed, if the company has been given a free hand to remove the auditor at any point of time they want, then the company may try to threaten the auditor by saying that if you do not listen to our words, we will remove you. నా మాట వింటావా తీసేయమంటావా అని కంపెనీ వాడు బెదిరించడానికి అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఆడిటర్ భయంతో వణికిపోయి అలా వద్దు సార్, మీరు నన్ను తీసేయకండి, నాకు అనవసరంగా రెమ్యూనరేషన్ పోతుంది, మీరు చెప్పిన మాటే వెంట అని భయపడటానికి ఛాన్స్ ఉంది. దానివల్ల ఆడిటర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. అందుకని టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆడిటర్ మెయింటైన్స్ independence, the act says that when the company wants to remove the auditor before the expiry of the term of office of the auditor, the company term అయిపోకముందరే మనని తీసేయాలనుకుంటే the company had to take prior permission from the central government. If generally central government won't permit the company to remove the auditor before the expiry of the term of office without valid reasons సరైనవి లేకపోతే పొరపాటున కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఆడిటర్ని తీసేయటానికి ఒప్పుకోడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏదన్నా కంపెనీ మిమ్మల్ని బెదిరించింది, ఏమని నా మాట వింటావా, నిన్ను తీసేయమంటావా అని. ఇప్పుడు ఏమంటారు మీరు? తీసుకా అంటారు. ఎందుకంటే యూ నో వెరీ వెల్ దట్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు టేక్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వోంట్ పర్మిట్ ద కంపెనీ టు రిమూవ్ ద ఆడిటర్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ అన్లెస్ దేర్ ఆర్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ టు డూ సో. ఒకవేళ మీరు తీసేయాలని అనుకుంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆడిటర్ని తీసేయటాన్ని రికమెండ్ చేస్తూ ఒక రెజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలి. ఆ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన 30 days లోపల వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి, రిక్వెస్టింగ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు అలౌ దెమ్ టు రిమూవ్ ది ఆడిటర్. ఆ అప్లికేషన్ని ఏ ఫామ్లో పెట్టుకోవాలంటే ADT 2లో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు. ADT 1 కంపెనీ వాళ్ళు ఆడిటర్కి ఇంటిమేట్ చేయటం, ADT 3 ఆడిటర్ రిజైన్ చేస్తే కంపెనీకి ROCకి ఇంటిమేట్ చేయటం, ADT 2 కంపెనీ వాడు ఆడిటర్ని తీసేయాలనుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఆ అప్లికేషన్ ఏ ఫామ్లో పెట్టాలి? ADT 2లో పెట్టాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు పర్మిషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ పెట్టాలి. అది ఎప్పటి లోపల పెట్టాలంటే విత్ ఇన్ 60 days. ఎప్పటి నుంచమ్మా? Within 60 days from the date of receipt of approval from the central government, the company has to hold an extraordinary general meeting. In that meeting, shareholders of the company had to pass a special resolution for removal of the auditor. Auditor ని తీసేయడానికి స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ని షేర్ హోల్డర్లు పాస్ చేయాలి. ఈ మొక్క మీకు గుర్తొచ్చిందా? ఫస్ట్ ఏది మోడస్ ఆపరండి ప్రొసీజర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ టు పాస్ ఎ రెజల్యూషన్ రికమెండింగ్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. విత్ ఇన్ 30 days from the date of passing of such resolution, they need to make an application to the central government in form number ADT 2 along with the payment of prescribed fees. Then the central government may allow the company to remove the auditor. Within 60 days from the date of getting approval from the central government, the company has to convene an extraordinary general meeting of the shareholders. In that meeting, shareholders of the company had to pass a special resolution for removal of the auditor. ఇంత పెద్ద ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే గానీ కంపెనీ వాడు ఆడిటర్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీలు లేదు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ 1. తర్వాత సెక్షన్ 142 రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఏంటమ్మా? సెక్షన్ 142 రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. వాట్ ఈజ్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్? చిన్న మొక్క ఇది, ఇదేం పెద్ద పాయింట్ కాదు. Generally speaking, remuneration of the auditor shall be fixed by the company in its general meeting or as determined. ముందర ప్రొవిజన్ వినండి అమ్మా, అది కాదు పాయింట్. సెక్షన్ 142 says that remuneration of the auditor shall be fixed by the company in its general meeting or as determined by the company or as determined by the company in its general meeting. General meeting అంటే who is the general meeting is nothing but the meeting of dash. A బోర్డ్, బి షేర్ హోల్డర్లు డిసైడ్ చేయాలి. ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసేది షేర్ హోల్డర్ని, ఆడిటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేసేది కూడా షేర్ హోల్డర్లే. అయితే ఒక్కోసారి షేర్ హోల్డర్లకు చికాక్గా ఉందనుకో, వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? వాళ్ళకున్న పవర్ని డాష్కి డెలిగేట్ చేయొచ్చు, board of directors. So then board of directors shall have the power to fix the remuneration of the auditor. So original right is given to whom? Shareholders. If shareholders so decides, then shareholders may delegate the power of fixing remuneration of the auditor to the board of directors. Then board of directors also fix the remuneration. Ikkada board of directors are not having a natural right to fix the remuneration. They derive the right from dash. వాళ్ళకు ఒరిజినల్గా రైట్ లేదు. షేర్ బోర్డుకి ఆడిటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేసే రైట్ బోర్డుకి లేదు, షేర్ హోల్డర్లకు ఉంది. కానీ షేర్ హోల్డర్లు ఆ పవర్ని డాష్కి ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆడిటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. సో బోర్డు డెరైవ్స్ పవర్ ఫ్రమ్ డాష్ షేర్ హోల్డర్స్. అయితే
ఒకే ఒక్క సందర్భంలో మాత్రం బోర్డుకి న్యాచురల్ రైట్ ఉంటుంది. అంటే ఒకే ఒక్క సందర్భంలో బోర్డుకి న్యాచురల్ రైట్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ న్యాచురల్ రైట్ అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళే రెమ్యూనరేషన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడంటే వెన్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్స్ వర్ అపాయింటెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. వెన్ ద ఫస్ట్ ఆడిటర్స్ వర్ అపాయింటెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. మీరు చాలా క్యాజువల్గా వింటారు, ఎక్కడ క్యాజువల్గా చెప్పాలో ఎక్కడ నొక్కి చెప్పాలో నాకు తెలుసు. ఫస్ట్ ఆడిటర్స్ ఏ సెక్షన్ల ప్రకారం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ చేస్తారో మీకు గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ సెక్షన్ 139 సబ్సెక్షన్ 7 appointment of first auditor of a government company if C&AG fails. Section 139 subsection 6 appointment of the first auditor of a non-government company. ఆ రెండు సందర్భాల్లో డైరెక్ట్గా రెమ్యూనరేషన్ ఫిక్స్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? That is not a power derived by the board. It is the natural right given to the board of directors. అర్థమైందమ్మా? Next point, the auditor's remuneration. The term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor. The term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes any expenditure incurred by the any expenditure reimbursed by the company or any facility extended by the company to the auditor. అలా చెప్తే అర్థం కాదు. నేను ఆడిటర్ని, నాకు ₹1,00,000 ఫీజు, ఆడిట్ చేయడానికి 30,000 ఖర్చు పెట్టా. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు నాకు 1 ఇవ్వాలి ప్లస్ 30 రీఎంబర్స్ చేయాలి. ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ ద ఆడిట్ ఫీజ్ ఇస్ నాట్ 1 lakh, ఇట్ ఈస్ 1,30,000. ఈ 1,30,000ని బైఫర్కేట్ చేయండి చూద్దాం. 1 lakh has been paid by the company towards fees. Another 30,000 has been paid by the company towards the reimbursement of expenses. In the company's profit and loss account, an amount of 1,30,000 is required to be reflected under the heading auditor's remuneration. కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఉంది. కంపెనీ వాళ్ళు అన్నారు మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చేయండి, మేము హోటల్ రూమ్ బుక్ చేస్తాం, అక్కడ ఉండి మీరు ఆడిట్ చేయండి అన్నారు. సరే, నేను హోటల్లో 2 months ఉన్నా, ఆడిట్ చేస్తే వెనక్కి వచ్చేసా. ఇప్పుడు ఆ హోటల్ బిల్ ఒక 80,000 అయింది, నాకేమో ఒక 5 lakhs ఫీజు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఉద్దేశంలో ఆడిటర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే ఎంత? ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 5 lakhs ఇస్ ద ఫీజ్ పెయిడ్ బై ద కంపెనీ టు ద ఆడిటర్ అండ్ 80,000 ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ. 80,000 ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ extended by the company to the auditor. ఇప్పుడు చూడండి, generally the remuneration of the auditor will be fixed, the remuneration of the auditors shall be fixed by the members in a general meeting or as determined by the company in its general meeting. However, there is an exception to this. When the first auditors were appointed by the board of directors, the remuneration of such first auditors may be fixed by the board of directors. And the term auditor's remuneration not only includes fees payable to the auditor, but it also includes expenses incurred by the auditor and reimbursed by the company, and it also includes facility extended by the company. Chalu. This is about section 142. 177 ఇప్పుడే వద్దు, 143 సబ్సెక్షన్ 2 కూడా ఇప్పుడే వద్దు. ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ఆడిట్లోకి వెడదాం, ఎందుకంటే దీని మీద ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. ఇది అయిన తర్వాత 144లోకి వెడదాం, దాని మీద కూడా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ 2 ఏమేం చెప్పబోతున్నా, ఎన్నింటికండి బ్రేక్? 1K డన్. సెక్షన్ 148 చెప్పబోతున్నా. ఈ పావు గంటలో 148తో పాటు 144 కూడా అవ్వగలిగితే అదృష్టం. చూద్దాం ఎంతవరకు అవుతుందో చూద్దాం. 148 and 144 which is very very important for you in examination point of view. ఇంతకీ 148 ఏం చెప్తుంది? 148 deals with cost audit. For the purpose of 148 subsection 1, 148 subsection 2, 148 subsection 1 deals with maintenance of cost accounting records. 148 subsection 2 deals with the appointment of cost auditor. I repeat, section 148 subsection 1 of the Companies Act deals with the maintenance of cost accounting records by a company, and 148 subsection 2 deals with the appointment of the cost auditor. 148 subsection 1లో ఒక కండిషన్ చెప్పారు. ఆ కండిషన్ ఏదన్నా ఒక కంపెనీ వాడు సాటిస్ఫై చేస్తే ఇంకా ఎవ్వడు కంపెనీకి బొట్టు కాటిక పెట్టి చెప్పక్కర్లా. కంపెనీ వాడు వాడంతడు వాడే ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్తో పాటుగా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ను కూడా మెయింటైన్ చేసి తీరాల్సిందే. అలాగే 148 సబ్సెక్షన్ 2లో 2 కండిషన్స్ చెప్పారు. ఆ కండిషన్స్ ఏమన్నా సాటిస్ఫై అయితే కంపెనీ వాడు వాడంతడు వాడే కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి. ఇన్ అడిషన్ టు ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్తో పాటు కాస్ట్ ఆడిటర్ని కూడా అపాయింట్ చేయాల్సిందే.
ఆ కండిషన్లే కొంచెం టైం టేకింగ్, మిగతా ఏం పెద్ద కష్టం కాదు. మిగతా ప్రొవిజన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండర్ సెక్షన్ 148 ఎక్సెప్టింగ్ దీస్ టూ. 148 సబ్సెక్షన్ 1లో ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఇఫ్ ద ఓవరాల్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, if the overall annual turnover of the company including all of its products and services is 25 crore rupees, is 35 crore rupees or more, the company is under obligation to maintain cost accounting records. Malli, if the overall annual turnover of the company from all of its products and services is 35 crore rupees or more, then the company is under in the preceding year లాస్ట్ ఇయర్లో మీ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ 35 crores కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ అయితే ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ యు ఆర్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు మెయింటైన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ మొత్తంలో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మెయిన్ పాయింట్. ఇది అర్థం కావాలంటే ఆల్ ద కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ డివైడెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంటూ 2 broad categories. అవి ఏంటంటే, ఒకటి మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారో లేదో, ఏబి రెగ్యులేటెడ్ సెక్టారు, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. ఆల్ ద కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ divided broadly by the central government into 2 sectors. The first one is regulated sector, the second one is non-regulated sector. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే వాటిని టైప్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ని టైప్ బి ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక 6 types ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ టర్మ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. ఒక 39 types ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్లో ఒక దాని పేరు చెప్పన, ఫార్మాస్యూటికల్, ఇంకో దాని పేరు టెలికాం, ఇంకో దాని పేరు షుగర్. ఇంక చాలు, ఇవన్నీ చెప్పు, ఇవేం ఉపయోగం లేదు. ఇలాంటివి 6 types ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ని మెన్షన్ చేశారు. వాటన్నిటిని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అంటారు. ముందర 33, తర్వాత ఒక 6, మొత్తం కలిపి 39 ఇండస్ట్రీస్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అన్నారు. అంటే మీరు తయారు చేసే ద ప్రోడక్ట్ బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ద కంపెనీ మే ఫాల్ ఎయిదర్ అండర్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ ఆర్ మే ఫాల్ అండర్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. అండ్ కంపెనీస్ మే ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ ప్రోడక్ట్ which do not fall either under regulated sector or under non-regulated sector. మీరు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్లో కవర్ అవ్వచ్చు, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్లో కవర్ అవ్వచ్చు, అసలు దేంట్లోనూ కవర్ కాకపోవచ్చు. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవరు ప్లస్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవరు ప్లస్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవరు, అంటే దేంట్లోనూ కవర్ అవ్వని ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవర్, ఇవన్నీ కలిపి ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ఇయర్లో 35 crores ఆర్ మోర్ ఉంటే ఆ కంపెనీ వాడికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ని కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలా లేదా తేల్చుకునేటప్పుడు ఈ టర్న్ ఓవర్తో పాటు డాష్ను కూడా కన్సిడర్ చేశాడు. అదర్ ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవర్ను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ రిమెంబర్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి మెయింటైన్ బై ద కంపెనీ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అండ్ నాట్ ఫర్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్. అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లా. ఓన్లీ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్లో ప్రొడక్ట్స్, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అంటే మెయింటైన్ చేయాలా లేదా తేల్చుకోవటానికేమో అదర్ ప్రొడక్ట్స్ టర్న్ ఓవర్ను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. కానీ మెయింటైన్ చేసేది ఓన్లీ డాష్ కే, రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అండ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. ఇది అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ బై ద కంపెనీ అండర్ సెక్షన్ 148 సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెక్షన్ 148 సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సెక్షన్ 148 సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. దాంట్లో ఏం చెప్పారో తెలుసా? అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిటర్ చెప్పారు. దాంట్లో 2 కండిషన్లు చెప్పారు, కండిషన్ నెంబర్ 1 అండ్ కండిషన్ నెంబర్ 2. ఇఫ్ ద ఓవరాల్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ 50 crores ఆర్ మోర్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ టేబుల్ బి ప్రొడక్ట్స్. వాట్ ఈస్ టేబుల్ ఏ ప్రొడక్ట్? రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. వాట్ ఈస్ టేబుల్ బి ప్రొడక్ట్? నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. ఈజ్ 25 crores ఆర్ మోర్. జాగ్రత్తగా వినాలి.
if the overall annual turnover of the company from all of its products and services is 50 crores or more, and the turnover of the company in respect of table A products and table B products is 25 crores or more, the company is under obligation to appoint a cost writer for conducting audit of cost accounting records maintained for regulated sector. అంటే రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్లో వాళ్ళు ఆడిట్ చేయించుకోవాలంటే ఈ ప్రొవిజన్ అప్లై అవుతుంది. ఏది చెప్పండి ప్రొవిజన్ ఏంటి? ఇఫ్ ద ఓవరాల్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ 50 crores or more, and turnover from table A products and table B products is 25 crores or more, then the company is required to appoint a cost auditor for conducting audit of cost accounting records maintained for products under regulated sector. రెండోది ఏంటో తెలుసా? నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్కి అప్లై అవుతుంది. ఏంటమ్మా? నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. దీంట్లో ఏమన్నారు తెలుసా? ఇఫ్ ద ఓవరాల్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ 100 crores or more, and the turnover of the company from table A products and table B products is 35 crores or more, then that company is required to appoint an auditor for conducting audit of cost accounting records maintained even for dash నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, ఇక్కడ 50కి డబల్ 100, ఇక్కడ 25కి డబల్ రాలా ఏమ్మా 35. ఏంటమ్మా 150 crores ఎక్కడ చెప్పారు? లేదు లేదు, నో డౌట్. చూద్దాం, చూపిస్తాను నేను మీకు. మీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉన్నాయి, మీ ఐసిడబ్ల్యూ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇష్యూ చేసినవి. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిటర్ అని, దాంట్లో మీకు పెద్ద టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ చూపిస్తా, అప్పుడు మీ డౌట్ తీరిపోతుంది. ఇక్కడ 35 crores ఉంది, ఇక్కడ 35 crores ఉంది. ఎక్కడ? ఇక్కడ. ఈ 35 crores-కి ఈ 35 crores-కి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? మాట్లాడాలి. ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇందాక 35 crores ఏమో టేబుల్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్ టేబుల్ బి ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ టర్న్ ఓవర్ ఏమో ఓన్లీ టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి ప్రొడక్ట్స్. అర్థమైందమ్మా? ఇది అబౌట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అండ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్ బై షోయింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ టు ఇష్యూడ్ బై CMA ఇన్స్టిట్యూట్. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళవే, నేను చెప్పట్లా ఏమి. నెక్స్ట్, who can be appointed as the cost auditor? To be appointed as the cost auditor, you must be qualified and you must not suffer with any disqualifications. అంటే CA లాగానే ICWA కూడా ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయాలంటే వాడు క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి, వాడికి డిస్క్వాలిఫికేషన్లు ఉండకూడదు. ఏం క్వాలిఫికేషన్లు ఉండాలి? హీ మస్ట్ బి ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ICWA Act 1959, and he must hold a valid certificate of practice. Only a cost accountant in practice can be appointed as the cost auditor of a company. Apart from that qualification, he should not suffer with disqualifications that were mentioned under section 141 subsection 3 of the Companies Act. అంటే 141 subsection 3లో ఏ బాడీ కార్పొరేట్ అదర్ దెన్ LLP, ఎన్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ, ఏ పార్ట్నర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ అని ఏవో చెప్పుకున్నాం కదా. Those disqualifications are made applicable not only for a financial auditor, but they are also made applicable for the cost auditor. నా మాట మీకు అర్థమైందే? Done. This is all about dash qualifications and disqualifications. An additional disqualification has been specified by ICWA Institute, saying that the company's financial auditor cannot simultaneously be appointed as the cost auditor. కంపెనీలో CA ఉన్నాడు, వాడు ICWA కూడా చదివాడు అనుకో, ఒకడనే ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్గా ప్లస్ కాస్ట్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా ICWA ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇష్యూ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. ఇంతకీ హూ షుడ్ అపాయింట్ ద కాస్ట్ ఆడిటర్? ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు అపాయింట్ ది కాస్ట్ ఆడిటర్స్. ఎప్పటి లోపల అపాయింట్ చేయాలి కాస్ట్ ఆడిటర్స్ని? ఏమ్మా, ఇయర్ స్టార్ట్ అయిన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి 180 days లోపల కాస్ట్ ఆడిటర్ని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ చేయాలి. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇది మిస్ అయిపోయా నేను. 148 subsection 1లో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పే కదా, దాన్ని CRA 1 అనే ఫామ్లో మెయింటైన్. ఈ ఫామ్ నెంబర్లు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు మీకు, అందుకని CRA 1లో వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్,
కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తారు కదా, అపాయింట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ వాడు ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎవరికి? కాస్ట్ ఆడిటర్కి. ఎలా ఇంటిమేట్ చేయాలంటే ఇన్ ఏ ఫామ్ కాల్డ్ యాజ్ CRA 2. ఒక 30 days లోపల, రే బాబు నిన్ను మా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసుకున్నాను రాని కంపెనీ వాడు కాస్ట్ ఆడిటర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. దాంతోపాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఇంటిమేట్, నాట్ టు ROC. ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ అయితే ఆడిటర్కి ROCకి చెప్పాలి, కాస్ట్ ఆడిటర్ అయితే ఆడిటర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎప్పటి లోపల 30 days. దేంట్లో చేయాలి? CRA 2లో చేయాలి. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిటర్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఏంటి? ఇది టిపికాలిటీ. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో, ఏంటది? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి 180 days కానీ ఆర్ టిల్ హీ సబ్మిట్స్ ద కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియరు, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటరు, అట్లాంటి మాటలు పొరపాటున కూడా మాట్లాడాల. ఏంటది? ఎప్పుడు అపాయింట్ చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి 180 days. ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది వాడి టర్ము? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి 180 days ఆర్ టిల్ హీ సబ్మిట్స్ హిస్ రిపోర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ హిస్ రిపోర్ట్ ఆన్ 90th day, his tenure is said to be closed. If the auditor has submitted his report on say 190th day, till 190th day it is said that the auditor continued his office. Na maata meeku ardhamainda? Done. This is about dash cost auditor's tenure of office. Cost auditor is required to submit his report to the board of directors. Board of directors ki report cheyali. ఒకవేళ కాస్ట్ ఆడిటర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి రిపోర్ట్ చేస్తే అప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చెక్ చేయాలి. ఏం చెక్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ క్లీన్ రిపోర్టా, క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టా, యాడ్వర్స్ రిపోర్టా, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అని చెక్ చేయాలి. ఈ 4 మీద మీకు ఏమన్నా అవగాహన ఉందా? రైట్. So when the cost auditor has given either a qualified report or an adverse report, then it is the responsibility of the board of directors of the company to offer their comments, on all such qualifications or adverse remarks included by the cost auditor, and these comments are required to be offered to సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. బాబు మా ఆడిటర్ గారు అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, దాని మీద మా కామెంట్స్ ఇవి అని చెప్పి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే ఆస్క్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దెన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే కాస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫీస్లో ఒక్కోసారి డాష్ రావచ్చు, క్యాజువల్ వేకెన్సీ. ఆ క్యాజువల్ వేకెన్సీని ఎవరు ఫిల్ చేస్తారంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఎప్పటి లోపల ఫిల్ చేస్తారంటే విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ సచ్ వేకెన్సీ. అది కూడా CRA 2లో ఆడిటర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇద్దరికి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. తర్వాత ఈ పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ 3 cases cost audit is not required to be appointed. Cost auditor is not required to be appointed. Although the company complies with the condition that was given in section 148 subsection 2. 148 subsection 2లో 2 కండిషన్లు చెప్పా కదా, ఆ కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేసినా సరే కంపెనీ వాడు కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే 3 రకాల కంపెనీలు. ఒకటి, when the company is operating under అదేది సెజ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. ఏదన్నా ఒక కంపెనీ వాడు SEZలో ఆపరేట్ అవుతుంటే వాడు 148 subsection 2 కంప్లై చేసిన కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, కానీ కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఏదన్నా ఒక కంపెనీ వాడికి వచ్చిన రెవెన్యూలో ఇఫ్ ద రెవెన్యూ డిరైవ్డ్ బై ద కంపెనీ, ఇఫ్ మోర్ దాన్ 75% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ, if more than 75% of the revenue is being derived by the company in foreign exchange, that too through export, అంటే కంపెనీ టర్నోవర్ 100 crores, దాంట్లో 80 crores ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్లో వచ్చింది, 20 crores ఇండిజినస్ సేల్స్. ఇలాంటి కంపెనీ వాళ్ళు కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Where the more than 75% of the revenue of the company has been derived by the company only from exports, that too in foreign exchange, that company need not be required to appoint a cost auditor. అలాగే ఏదన్నా ఒక కంపెనీ వాడు క్యాప్టివ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ చేస్తే, వాట్ ఈస్ దట్? Captive consumption of electricity. A company generated some electricity
The electricity so generated by the company has been used by it for its own purpose. That is technically called as dash captive consumption. అలాంటి కంపెనీల వాళ్ళు కూడా కాస్ట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదో ఒకసారి చూడండి అమ్మా, సెక్షన్ 148 కాస్ట్ ఆడిట్. 148 subsection 1 deals with maintenance of cost accounting records. 148 subsection 2 deals with appointment of cost auditor. 148 subsection 3 time limit within which cost auditor is required to be appointed and who should appoint the cost auditor. Board of directors. Within how many days? Within 180 days from the date of commencement of every financial year. The same is required to be intimated both to the company as well as to both to the appointed auditor to the central government with through form number CRA 2. In addition, 148 subsection 4 Pella point, this is in addition to financial audit. 148 subsection 5 deals with qualifications and disqualifications as well as rights and duties of the cost auditor. 148 subsection 6 duty of the company. Within 30 days from the date of receipt of report from the cost auditor, the company shall have to furnish to the central government its information and explanations on qualifications in CRA 4. Then rights of the central government. Central government may require further explanations from the company. And rule 3, rule 4. Rule 3 అయితే overall annual turnover of the company from all of its products and services is 35 crores or more. This is applicable to maintenance of cost accounting records. And rule 4 is applicable to appointment of cost auditor. Regulated sector, non-regulated sector. Regulated sector ఇది, non-regulated sector ఇది. అమ్మా ఇది ఆల్ అబౌట్ సెక్షన్ 148. నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి చెప్పమ్మా, ఐ విల్ చెక్ ఇట్. అని ఎక్కడన్నా ఉందా మీ మెటీరియల్లో 150 crores అని ఉందే? సరే నేను చెక్ చేస్తా, నేనే తప్పు పడ్డానుకో తప్పు అని చెప్తా, ఏముంది, వాట్ ఈస్ దేర్, రైట్. ఓవరాల్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ 150 crores ఆర్ మోర్ అని ఉందే? సరే ఐ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అయిపోయింది, 1 అయింది, ఎగ్జాక్ట్గా 1 అయిపోయింది, ఎగ్జాక్ట్గా 2:30 కల్లా మీరు క్లాసులోకి రావాలి. ఇంకా కంపెనీ ఆడిట్ అవ్వాలా, మనకి ఇంకా చెప్పుకోవాల్సి ఉంది, అందుకని ఏమ్మా డన్. Applicability for cost audit. Every company is specified in item A. Every company is specified in item A of rule 3. Item A ante regulated sector shall be required to get its cost records audited in accordance with these rules if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 50 crore or more and the aggregate turnover of the individual products for which cost records are required to be maintained. ఈ మాట మీకు అర్థం కాదని టేబుల్ ఏ ప్లస్ టేబుల్ బి అన్న. కాస్ట్ రికార్డ్స్ వేటికి మెయింటైన్ చేస్తారు? టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి ఓన్లీ. అదర్ ప్రొడక్ట్స్కి కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజ్ రూపీస్ 25 crores ఆర్ మోర్. ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్డ్ అమ్మా. రెండో, ఇదే నేను తయారు చేసింది కాదు, రూల్ 4 ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ అకౌంటింగ్ అండ్ రికార్డ్ రూల్స్. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ కంపెనీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఐటమ్ బి ఆఫ్ రూల్ 3 షల్ గెట్ ఇట్స్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఆడిటెడ్ in accordance with these rules if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 100 crore or more and the aggregate turnover of the individual product or products or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is 35 crore rupees or more. ఉందే? నేనేం తప్పు కాదు, కావాలంటే ఇంకోటి కూడా చూపిస్తా, ఇంకేదన్నా వెబ్సైట్ కూడా. డన్. దీంతో దీనికి యాక్చువల్గా టైం పర్మిట్ చేయట్లా. FAQ అని ఒక సిరీస్ రిలీజ్ చేశారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అని చెప్పా కదా, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ 2. దాని మీద ఒక పెద్ద టేబుల్ కూడా ఇచ్చాడమ్మ వాడు, మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడే. అది డౌట్లు వస్తున్నాయి జనాలకి ఎలా అప్లై చేయాలని ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఆ టేబుల్ కూడా మీరు చూస్తే మీకు ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది.
అది తప్ప అన్నీ కనబడుతున్నాయి. నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు. సరే, ఇది అబౌట్ సెక్షన్ 148. సో 148లో ఇక సిఆర్ఏ 1, సిఆర్ఏ 2, సిఆర్ఏ 3నేమో కాస్ట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేది, అది మిస్ అయ్యా, దీంట్లో కూడా లేదు. సిఆర్ఏ 4 ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. దీంతో 148 ఈజ్ సెట్ టు బి కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ అయిన సెక్షన్స్ ఏంటంటే సెక్షన్ 139, 141, 145, 148 ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. 142 కూడా కంప్లీట్ చేస్తే ఇప్పుడు సెక్షన్ 144లోకి వెడదాం. సెక్షన్ 144 ఈ పాయింట్ మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో, కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ సెక్షన్ 144 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ఆడిటర్ నాట్ టు రెండర్ certain specialized services. The heading of section 144 is auditor not to render certain specialized services. This point is having a link. This point is having a link with another point. The other point is section 141 subsection 3 EFGHI 143 subsection 141 subsection 3 clause I. నేను చెప్పలా, అప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ డైరెక్ట్ లింక్ విత్ సెక్షన్ 144 అన్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ 144, ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ 141 subsection 3 clause I of the Companies Act. So what section 144 says? According to this section, the auditor of the company, that means you are already appointed as the auditor of a company. You are not supposed to render the following services simultaneously. You are not supposed to render the following services to the company simultaneously. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి అప్పుడు దాంట్లోకి ఎడతా. You have been appointed as the auditor of a company. When you go for an audit, company is under obligation to provide the a draft set of financial statements. Company is required to provide a draft set of financial statements, but the company has not prepared draft set of financial statements. The company asked the auditor to prepare or to update the accounts and other related records. ఏమంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు అపాయింట్ చేసాం అనుకున్నారు ఆడిటర్గా? మీరే అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ అన్ని అప్డేట్ చేయండి, మీరు అప్డేట్ చేసిన రికార్డ్స్ని మీరే ఆడిట్ చేసుకోండి అని చెప్పి కంపెనీ వాడు చెప్పాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ accounting and other bookkeeping services to the company for which you were appointed as the auditor? The answer is no. If you were already appointed as the auditor of the company, you cannot involve yourself in writing the books and other related records of the company. ఒక కంపెనీ అకౌంట్స్ మీరు రాయొచ్చా చెప్పాలి, రాయొచ్చు, కానీ in that case you should not act as the auditor of the company. If you are already acting as the auditor of the company, you should not involve in accounting and bookkeeping services to the company. అంటే అకౌంట్స్ రాయొచ్చు ఆడిటర్గా, మనం డబ్బులు ఇస్తానంటే ఏ పనైనా చేయొచ్చు, కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ ఆడిటర్గా ఉన్నావు కాబట్టి అకౌంట్స్ రాయటానికి వీల్లేదు. ఏమవుతుందమ్మా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఇస్ అలౌడ్ టు రైట్ అకౌంటింగ్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? The accounting records that you have maintained are required to be audited by you. మీరు మెయింటైన్ చేసిన అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ని మీరే ఆడిట్ చేయాలి. అప్పుడు మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేస్ ఆడిటర్ మే ఫెయిల్ టు మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్. Therefore, what the act says, if you are already appointed as the auditor of a company, you are prohibited from providing the following services. I repeat, if you are already appointed as the auditor of the company, you are prohibited to render the following services to the company simultaneously. Namely, 1. Accounting and bookkeeping services. 2. Internal audit. The same person cannot be appointed both as the statutory auditor of the company
as well as the internal auditor of the company. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గురించి మీ అందరికీ బాగానే తెలిసి ఉంటుంది. సెక్షన్ 138 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ డీల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఏది మీరు చెప్పండి, హూ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ వై అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఈస్ టు బి అపాయింటెడ్. According to section 138 of the Companies Act, some companies are under obligation. According to section 138 of the Companies Act, some companies are under obligation to appoint an auditor called as internal auditor. వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని కంపెనీల వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. What type of companies should appoint an internal auditor? All listed companies are under obligation to appoint an internal auditor. All unlisted companies are also required to appoint an internal auditor provided such an unlisted company satisfies any one of the following four conditions. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవటం చెప్తా. 25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores or more. మళ్ళీ 25 crores or more, 50 డబల్ 25, 50, 100, 200. ఇటు పక్కన పబ్లిక్ డిపాజిట్స్, పెయిడప్ క్యాపిటల్, తర్వాత బారోయింగ్స్, తర్వాత టర్న్ ఓవర్. ఈ రెండింటిని కలిపితే 25 crores or more రిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ డిపాజిట్స్, 50 crores or more రిలేటింగ్ టు పెయిడప్ క్యాపిటల్, 100 crores or more is relatable to borrowing, 200 crores or more is relatable to టర్న్ ఓవర్. గుడ్. సో మీరు అందరూ గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి దాని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళట్లా. ఇఫ్ ఎనీ వన్ యాజ్ ఆన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇవి నాలుగిట్లో ఏదన్నా సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ కంపెనీ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు అపాయింట్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. అలాగే సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అపాయింట్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ప్రొవైడెడ్ సచ్ ఎ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ సాటిస్ఫైస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టూ కండిషన్స్ గివెన్ ఇన్ ద యాక్ట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 100 crores or more, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ 200 crores or more. వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి. Who should appoint the internal auditor? The board of directors of the company had the authority. The board of directors of the company had the authority to appoint the internal auditors. Internal auditor ని అపాయింట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదంటే board of directors ది. Who can be appointed as an internal auditor? Either an individual can be appointed as an internal auditor, or a partnership firm can be appointed as an internal auditor, or even a body corporate can be appointed as an internal auditor. మామూలుగా మిగతావన్నీ పెద్దగా అరిచా, చివరికి వచ్చేప్పటికి బాడీ కార్పొరేట్ అన్నా. ఎందుకు అలా అన్నానంటే a body corporate cannot be appointed as the statutory auditor of the company, whereas a body corporate can be appointed as the internal auditor of the company. కంపెనీ స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ ఆర్ కంపెనీ ఆడిటర్ గా బాడీ కార్పొరేట్ ని అపాయింట్ చేయలేం, కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గా యూ కెన్ certainly appoint a body corporate. So either an individual can be appointed as an internal auditor, or a partnership firm can be appointed as an internal auditor, or even a body corporate can be appointed as an internal auditor. Who should appoint the internal auditor? The board of directors by passing a resolution called as board resolution. That internal auditor may be either employed by the entity or engaged by the entity. Internal auditor may be either employed by the entity or engaged by the entity. Employment is different from engagement. If internal auditors are employed, there will be an employer and employee relationship between the company and the internal auditor. మీరు employee అయిపోతారు కంపెనీలో, అయితే you have been given the task of carrying out an internal audit. In that case, the relationship between the company and the internal auditor would be like that of employer and employee. ఆర్ ఎంగేజ్డ్ బై ది కంపెనీ. ఎంగేజ్డ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మీదో కంపెనీ, మీరు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎంగేజ్డ్ బై యూ టు కండక్ట్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. Then there is no employer and employee relationship between you and me. I can carry out my own practice. Apart from that, I will also conduct internal audit for your company. నా ప్రాక్టీస్ నేను చేసుకుంటూ ఉంటా, ఎప్పుడన్నా వచ్చి మీ ఆర్గనైజేషన్కి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చిపోతూ ఉంటా. మీకు నాకు ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంగేజ్డ్ బై ద ఎంటిటీ. సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ మే బి ఎయిదర్ ఎంప్లాయిడ్ బై ద ఎంటిటీ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ బై ద ఎంటిటీ. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? Either a chartered accountant or a cost accountant. Either a chartered accountant or a cost accountant, whether in practice or not, can be appointed as an internal auditor. మామూలుగా general rule is that
If you are holding a valid certificate of practice, then only you can be appointed as an auditor. That is a general rule, and this is a rule which is against the general rule. A chartered accountant or a cost accountant, whether they are in practice or not, can be appointed as an internal auditor. In other words, a chartered accountant or cost accountant, although they are not holding a valid certificate of practice, can certainly be appointed as internal auditors. In such a case, generally internal auditors are dashed by the entity, ఎంప్లాయిడ్ బై ది ఎంటిటీ. మీకు ఎట్టగా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లేదుగా, అందుకని మిమ్మల్ని ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారు. ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్, వాట్ ఈస్ దట్? ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ మే బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా అదర్ ప్రొఫెషనల్స్ని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటాడు. అదర్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఓ డాక్టర్ కూడా ప్రొఫెషనలే కదమ్మా, ఓ డాక్టర్ని అపాయింట్ చేయొచ్చాడు. బొంద ఏమ్మా ఏదో చెప్తాడు, క్లియర్గా చెప్పించవచ్చు కదా, హ్యావింగ్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఏదో అంటే బాగుంటుంది. అనకంటే వేగ్గా ఏమన్నాడు, ఎదర్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ వెదర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ మే బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అని చెప్పాడు. అండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్, the periodicity of internal audit, etc. will be finalized by the board of directors, internal auditors and audit committee. ఆడిట్ కమిటీ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు నేను అనుకుంటున్నా. అవసరమైతే టైం ఉంటే దాన్ని చెప్తా, లేకపోతే లేదు. సో స్కోప్, పీరియాడిసిటీ, ద మెథడాలజీ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఎట్సెట్రా షల్ బి డిసైడెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఆడిట్ కమిటీ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. వీళ్ళ ముగ్గురు కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది చెప్తారు. అలాగే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. Management will take different types of decisions based on financial statements. Let us assume that just now the accounts department had prepared a draft set of financial statements. A draft set which is not yet audited. ఇప్పటిదాకా ఆడిట్ జరగలేదు దానికి, జస్ట్ ఇప్పుడే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. Management of the entity wants to make use of such a draft set of financial statements for taking some decisions, and management knows very well that the correctness or otherwise of the decisions to be taken by them by using draft set of financial statements would depend upon whether such financial statements are accurate, valid and reliable or not. ఆ డ్రాఫ్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాక్యురేట్గా ఉంటే, వ్యాలిడ్గా ఉంటే, రిలయబుల్గా ఉంటే అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాటిని వాడుకున్న తీసుకున్న డెసిషన్లు అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి. అదర్వైజ్ డెసిషన్స్ వుడ్ ప్రూవ్ టు బి రాంగ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, బిఫోర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ the draft set of financial statements, management had to verify the accuracy, validity and reliability of draft set of financial statements. Unfortunately, management may not have adequate time to do that. అలా చేయడానికి మేనేజ్మెంట్కి టైము లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా, మేనేజ్మెంట్ మే అపాయింట్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. దిస్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ మే బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రొవైడ్ Internal auditor may be held responsible to provide an assurance. Internal auditor had to provide an assurance to whom? To the top level management, that the data on which management is relying upon to take key managerial decisions is accurate, valid and reliable. బాబు మేనేజ్మెంటు మీరేం భయపడకండి, మీరు ఏ డేటా అయితే వాడుకుని డెసిషన్లు తీసుకోబోతున్నారో ఆ డేటాను మేము త్వరగా వెరిఫై చేసాం, అది యాక్యురేట్గా ఉంది, వ్యాలిడ్గా ఉంది, రిలయబుల్గా ఉంది, మీరు ధైర్యంగా ఈ డేటాని వాడుకుని డెసిషన్లు తీసుకోండి అనే ఒక ఎష్యూరెన్స్ని డాష్కి ఇవ్వాలి. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ షల్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ అష్యూరెన్స్ టు ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ that the data on which management is relying upon to take key managerial decisions is accurate, valid and reliable. The second one is known to you. Internal auditor may be made responsible to supervise
ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. పొద్దునే చెప్పానమ్మా, సూపర్వైజింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అని. మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సూపర్వైజ్ దెమ్. Because of lack of time, management may not be able to supervise internal controls. Therefore, the task of supervising internal controls will be delegated by the management to a person called as internal auditor. మీ అందరికీ తెలుసు, whenever any law is made applicable to an entity, the entity is under obligation to comply with that law. ఏదన్నా ఒక లా మీకు అప్లై అయితే మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఆ లాని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యి తీరాలి. వెంటనే మీలోంచి రెబల్స్ నిద్ర లేవాలి. ఏమండి, లాని కంప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైన్స్, పెనాల్టీస్, డ్యామేజెస్, లిటిగేషన్స్ అండ్ సో ఆన్. మీకు ఏదన్నా ఒక లా అప్లై అయితే మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వకపోతే ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైన్స్, పెనాల్టీస్, డ్యామేజెస్, లిటిగేషన్స్ ఎట్సెట్రా. నేను బండి మీద ఎడుతున్నా, హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలా, పోలీస్ ఆపాడు, 100 రూపాయలు ఫైన్ కట్టన్నాడు. ఎందుకు కట్టాలన్నా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ తీసి చూపించాడు. దాంట్లో ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ రైడింగ్ ఏ మోటార్ వెహికల్ హ్యాస్ టు వేర్ ఏ హెల్మెట్, అదర్వైజ్ హీ విల్ బి పెనలైజ్డ్ బై 100 రూపీస్ అన్నాడు. నోరు మూసుకుని 100 రూపాయలు కట్టి అవతలకు వచ్చా. దాన్ని ఫైన్ అను, పెనాల్టీ అను, డ్యామేజ్ అను, దే మీన్ వన్ అండ్ ది సేమ్. వై ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ ఎన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ టు పోలీస్, ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ, బికాస్ ఐ వయలేటెడ్ ఏ లా. లా వయలేట్ చేస్తూ నోరు మూసుకుని ఫైనో, పెనాల్టీనో, డ్యామేజో కట్టాలి. ఒక్కోసారి యూ మే హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ లిటిగేషన్ యాజ్ వెల్. నేనన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే దిస్ అమౌంట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అని పోలీస్తో అన్నా. అప్పుడు వాడన్నాడు, ఓ పని చేయి, బండి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపో, రేపు పొద్దున కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అన్నాడు. అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను నేను. బండిని కోర్టుకు తీసుకొచ్చాడు రేపు పొద్దున పోలీసు. ఇప్పుడు ఆయనే పోలీసు, నేనేమో వయలేటర్ ఆఫ్ లా, ఈవిడేమో జడ్జి గారు. పోలీసు అంటాడు జడ్జి గారితో, జడ్జి గారు ఆడు హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండి నడుపుతున్నాయండి, డబ్బులు కట్టమంటే కట్టట్లా అన్నాడు పోలీసు. నేనంట జడ్జి గారు అప్పటిదాకా పెట్టుకున్నానండి, అప్పుడే తల దురద పుడుతుంటే గోక్కుందామని తీశానండి, ఈ లోపల ఆయన పట్టుకున్నాయండి అంట. ఆవిడకేం చేయాలో అర్థం కాక ఆవిడ కూడా బుర్రగొక్కుని ఆ సుత్తి ఉంటుందిగా, చెక్క సుత్తి, దాంతో కోర్ట్ ఈజ్ అడ్జార్న్డ్ అని కొట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు ఆయనకి మధ్య డిస్ప్యూట్ నడుస్తోంది. నేనేమో వయలేటర్ ఆఫ్ లా, ఆయనేమో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ బీయింగ్ పోలీస్. ఆ డిస్ప్యూట్ ఎందుకు ఉందంటే బికాస్ ఐ వయలేటెడ్ ఏ లా. ఈ ఫైన్లు, పెనాల్టీస్, డ్యామేజెస్ ఇవన్నీ నా P&L అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తా కదమ్మా, నా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదమ్మా. కాబట్టి లా ఏదన్నా అప్లై అయితే ఫాలో అవ్వాల్సిన బాధ్యత నాది. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మేడ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లయన్స్. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మేడ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రివెన్షన్. కంప్లయన్స్ అంటే ఫాలో అవటం, నాన్ కంప్లయన్స్ అంటే ఫెయిల్యూర్ టు ఫాలో. మేనేజ్మెంట్ షుడ్ ప్రివెంట్ ఫెయిల్యూర్, మేనేజ్మెంట్ షుడ్ డిటెక్ట్ ఫెయిల్యూర్స్. అంత టైం వాడికి ఉండదు. టైం లేకపోతే తోసేయి, ఎవరిని ఎత్తి మీద తోసేస్తాం? ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, 3 పాయింట్లు మీరు చెప్పండి, అయిపోయింది. సెక్షన్ 138 ఈస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ బిహైండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్? The basic objective behind appointment of the internal auditor is to provide an assurance to the top level management that the data on which management is relying upon to take key managerial decisions is accurate, valid and reliable. The secondary objective is to supervise internal controls. The third one is prevention and detection of non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. అయిపోయింది. ఇది సెక్షన్ 138. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందో నాకు కూడా గుర్తులేదా. అదే పర్సన్ని డాష్ గాను ప్లస్ డాష్ గాను అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. The same person cannot be appointed both as the statutory auditor as well as the internal auditor simultaneously. You may be appointed as the statutory auditor, you may be appointed as an internal auditor, but you cannot be appointed both as statutory auditor as well as internal auditor simultaneously. దీని వెనకాల లాజిక్ కూడా ఉందమ్మా. As a statutory auditor you must always be independent, but whenever you are appointed as an internal auditor, sometimes you may be able to maintain independence, sometimes you may not be able to maintain independence. Particularly when you were employed by the entity, you may not be independent. When you were engaged by the entity, you may be independent. Statutory auditor will always be independent. Internal auditor may be independent or may not be independent. If the same person has been appointed both as the statutory auditor and internal auditor, sometimes he may have to be independent and sometimes he may not be independent. ఇదేమన్నా అపరిచితుడు సినిమానే ఏంటమ్మా? కాసేపు being the statutory auditor of the company, I should always be independent. I should not listen to the words of the management. I should not act in accordance with the directions or instructions given by the management. If I do so, I cannot be called as independent. Then the
అని నేను అరుస్తున్నా. ఆవిడంది యాయ్ అంది. అనగానే అని మేడం మీరేం చేయమంటారు, అది చేస్తా అన్న జుట్టు ముందరకి వేసుకుని. లేదనుకోండి కాసేపు ఉంది అనుకుంటే జుట్టు ముందరకి వేసుకుని అప్పటిదాకా అరిచినోడిని అప్పుడు మీరేం చెప్తే అది చేస్తా అంటానికి ఇది ఏమన్నా సినిమానా? ఏమ్మా కాసేపు ఇండిపెండెంట్గా ఉండి కాసేపు ఇండిపెండెంట్గా ఉండకుండా ఉండటానికి. కాబట్టి ఒకే పర్సన్ని డాష్ ప్లస్ డాష్గా అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ రెండుగాను అపాయింట్ చేయడానికి వీలు లేదు. యూ మే బి అపాయింటెడ్ as the statutory auditor, but you cannot act as an internal auditor simultaneously. You may be appointed as an internal auditor. You cannot be appointed in such case as the statutory auditor simultaneously. So, whenever you are already appointed as the auditor of a company, you are prohibited from providing the following services, or you are prohibited from rendering these services to the company. The first one is accounting and bookkeeping services. The second one is internal audit. The third one is actuarial services. Actuarial services అన్న valuation services అన్న ఏదన్నా ఒకటి. For example, your client asked you to provide the value of the inventory to be reflected in their balance sheet. You said that the value of the inventory is 10 lakhs. The same amount has been reflected by your client in the balance sheet. When you go for an audit, what is your duty as an auditor? You need to verify whether this value of inventory of 10 lakhs that is being reflected in the balance sheet is correct or not. In that case, what will you say? Will you say that this value is correct, or will you say that the value is wrong? నువ్వే నన్ను అడిగావమ్మా, ఏమండి నా ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎంతో తెలియట్లేదు చెప్పండి సార్ అన్నావు. 10 lakhs రాయి అన్నా. నువ్వు 10 lakhs రాసావు. రేపొద్దు నేనే ఐట్కి వచ్చా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఆ 10 lakhs కనబడుతోంది. ఇప్పుడు నేను అది కరెక్ట్ అంటానా రాంగ్ అంటానా? ఎందుకన్నానమ్మా కరెక్ట్ అని? నేను చెప్పింది నేను తప్పు అంటానమ్మా? అర్థం లేదు కదా. అందుకని వాడే వాల్యూ చెప్పి వాడే ఐట్ చేస్తే ఇట్ అవుతుంది. అందుకని వాడిని డాష్ ప్లస్ డాష్. లాజిక్ అసలు ఎవడు చెప్పడు. లాజిక్ చెప్తే గుర్తుంటుందేమో అనే ఆశతో పైగా ప్రతి అటెంప్ట్లో 144లోంచి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. అందుకని నేను ఈ లాజిక్ కూడా చెప్తున్నా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, యు ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ వన్, you cannot render bookkeeping and accounting services. You cannot become an internal auditor. You cannot provide actuarial services, otherwise called as valuation services. Alage you cannot provide investment advisory services and investment banking services. Investment advisory services ante ento oka chinna example chepta, speed ga chepta, jagrataga vinali. Amma, there is a company called as A Limited. Your name is X. You are a chartered accountant. The company is having an amount of 1 crore rupees, and the company wants to invest this amount of 1 crore rupees in purchasing the shares of a company for a short term. కంపెనీ దగ్గర 1 కోటి రూపాయలు డబ్బులు ఉన్నాయి. ఏదన్నా వేరే కంపెనీలో షేర్లు కొందాం అనుకుంటుంది కంపెనీ. ఆ షేర్లు కూడా షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్, తొందరలో అమ్మేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కొందామని అనుకుంటోంది. సరే వాడికి ఏ కంపెనీలో షేర్లు కొనాలో తెలియట్లా. అందుకని వాడు ఏం చేశాడంటే మీ దగ్గరకు వచ్చాడు. ఎవడవాడు? A Limited came to you. You are the statutory auditor of A Limited, or you are the company auditor of A Limited. A Limited approaches their auditor. A Limited asked the advice of the auditor with regard to in which company should they invest this amount of 1 crore. సార్ 1 crore డబ్బులు ఉన్నాయండి, ఏదన్నా కంపెనీలో షేర్లు కొందాం అనుకున్నాం, ఎక్కడ కొనాలో తెలియట్లా, కాస్త మీరు చెప్పండి సార్, ఆ అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అని మిమ్మల్ని అడిగారు కంపెనీ వాళ్ళు. మీరు బాగా తీవ్రంగా ఆలోచించి పర్చేజ్ షేర్స్ ఇన్ బి లిమిటెడ్ అన్నారు. ఓకే సార్ అన్నాడు. ఏ లిమిటెడ్ పర్చేజ్డ్ షేర్స్ ఇన్ బి లిమిటెడ్ వర్త్ rupees 1 crore. This transaction took place on 30th March 2022. On 31st March 2022, on the very next day, the organization started preparing its balance sheet. Balance sheet lo the value of the investment held by A Limited in B Limited is required to be reflected. Yes or no? మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 13 ఏమన్నా చెప్పారా? ఏస్ 13 అంటే కానీ అర్థం కదా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అంటే అర్థం కదా, లేదా దరిద్రం వదిలిపోయింది పో. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 13లో ఏం చెప్తారో తెలుసా? ది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇది అనవసరం రాయటం, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఒక చోట ఎక్కడో రాసి ఉంటుంది. దీన్ని ఒకసారి చూపించేసి చకచక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే అయిపోతుంది.
చూడండమ్మా, ది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ classification of investment is dependent upon objective. The objective behind purchase of investment may be either a long-term objective or a short-term objective. If the objective behind purchase of investment is to hold them for a long period of time and to earn some income in the form of dividend, interest, etc., it is technically called as long term objective. నేను ఇప్పుడే షేర్లు కొన్నా, ఎందుకు కొన్నావు అని అడిగారు. వీటిని ఇప్పుడే అమ్మనండి, వీటిని చాలా కాలం పాటు హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, షేర్లు పెట్టుకుంటే డివిడెండ్ వస్తుంది కదా, ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, ఆ ఇన్కమ్ రావాలనే ఉద్దేశంతో నేను షేర్లు కొన్నా అని చెప్పాను అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ మై ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇఫ్ ఐ సే దట్ మై ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు పర్చేస్ దీస్ షేర్స్ టు సెల్ దమ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇవాళ కొంట, రేపొద్దున రూపాయి పెరిగితే అమ్మేస్తా, రూపాయి తగ్గితే అమ్మేస్తా, ఎప్పుడు అమ్మేస్తానో నాకే తెలియదు, అమ్మాలనే కొంటున్నా అని చెప్పాను అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మే బి ఎయిదర్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ is a long term objective, you need to classify your investments as long term investments. If your objective is a short term objective, you need to classify your investments as current investments. If you classify your investments as long term investments, they are required to be valued at cost. Whereas if you classify your investment as current investment, they are required to be valued either at cost or at fair market value, whichever is lower. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్, షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎలా వాల్యూ చేయాలి? ఎదర్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎట్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. కాస్ట్ ఎంతమ్మా? కాస్ట్ అమ్మా 1 crore. 30th మార్చిన ₹1,00,00,000 పెట్టుకున్నాడు. మీ అద్భుతమైన సలహా విని 31st మార్చి కల్లా దాని వాల్యూ 1,000 అయిపోయింది. 1 crore or 1,000, whichever is lower, 1,000. The remaining 99,00,000 has been written off to the profit and loss account. And in the balance sheet, value of the investment was held at only 1,000. మీరు ఆడిట్కి వెళ్ళారు, వాడు ఏడు మొహం పెట్టు కూర్చున్నాడు. మీరే నన్నేగా అడిగింది, మీరు అడ్వైజ్ అడిగారు. పర్చేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ బి లిమిటెడ్ అన్న కొనేశారు. ఇప్పుడు నా వైపు అదో రకంగా చూస్తున్నారు. మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారో చెప్పండి. నీ బోడి సలహా వల్లే నా పరిస్థితి ఎట్ట అయిపోయింది. 1 crore పెట్టుకుంటే 1,000 అయిపోయింది. ద ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గెట్స్ డిస్టార్టెడ్. నా P&L అకౌంట్ అంతా నాశనం అయిపోయింది నీ దెబ్బతో. ప్లీజ్, నువ్వు ఇచ్చిన సజెషన్ దరిద్రపు సజెషన్, కనీసం ఒక చిన్న హెల్ప్ చెయ్యి అన్నారు. మీరు ఏంటి చెప్పండి అన్నా. ఏం లేదు, ఐ విల్ షో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అట్ 1 crore. యూ నీడ్ టు సే దట్ మై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ అన్నారు. ఆ ఏదో పని చేసింది పాపం, నేనేగా చేసింది, అందుకని ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక సర్లే కానివ్వండి అన్న. దెన్ యూ హ్యావ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ 1 crore ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ అట్ 1,000. Your balance sheet is incorrect, but as an auditor I expressed an opinion that your financial statements are reflecting a true and fair view. ఇప్పుడు చెప్పండి, am I independent? ఎందుకని ఇలా జరిగిందో తెలుసా? బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ డాష్ టు ద కంపెనీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ ఏది పోయింది, ఎక్కడున్నావే? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ టు ది కంపెనీ. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఇది కూడా చెప్పగలను కానీ టైం లేదమ్మా. బాంబేలో ఉన్న చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ఏం చేస్తారో తెలుసా? దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ టు ద కంపెనీ వెన్ ఎవర్ ఎనీ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ఎ పబ్లిక్ ఇష్యూ. Whenever any company wants to issue shares to the general public, the company is required to adhere to several norms prescribed by SEBI, and it is quite difficult for the company to follow all such norms. Therefore, companies do appoint a chartered accountant to provide such services to them. అలాంటి సర్వీసెస్ని ఎవడన్నా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫర్ చేస్తుంటే వాటిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్, ప్రాస్పెక్టస్ ప్రిపేర్ చేయటం, దాన్ని ROCతో ఫైల్ చేయటం, బ్యాంకర్స్ని అపాయింట్ చేయటం, బ్రోకర్స్ని అపాయింట్ చేయటం, అండర్ రైటర్స్ని అపాయింట్, కనీసం అండర్ రైటర్ అన్నప్పుడన్నా మీకు అర్థం కావాలి, అండర్ రైటర్స్ని అపాయింట్ చేయటం, ఈ పనులన్నీ కంపెనీ చేయాలి.
కంపెనీ బదులుగా ఎవడు చేసి పెడతాడు? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చేసి పెడతాడు. అలాంటి సర్వీసెస్ని ఎవడన్నా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చేస్తుంటే వాటిని డాష్ అంటారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అంటారు. నువ్వు ఆల్రెడీ ఆడిటర్ అయితే యూ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ టు ద కంపెనీ. సైమల్టేనియస్గా రెండు చేయడానికి వీలు లేదు, ఏదో ఒకటే. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ప్రొహిబిటెడ్ టు బి రెండర్డ్ బై ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండర్ సెక్షన్ 144 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్? 1. అకౌంటింగ్ అండ్ బుక్ కీపింగ్ సర్వీసెస్. 2. ఇంటర్నల్ ఆడిట్. 3. actuarial services. 4. accounting investment advisory services. 5. investment banking services. 6. outsourced financial services. And 7. design and implementation of financial information system. దీంట్లో అవుట్సోర్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నా కూడా నాకు తెలుసు. మీకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వాళ్ళు టికెట్లు ఇష్యూ చేస్తారు, వాళ్ళు కొంతమందికి ఆథరైజేషన్ ఇస్తారు. They can also issue tickets on behalf of APSRTC. That person who had been authorized to issue tickets on behalf of APSRTC is technically called as, that service is technically called as outsourced financial service. మన వల్ల కాక వేరే వాడికి ఇచ్చి చేయించుకుంటే దాన్ని డాష్ అంటారు, అవుట్సోర్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్. మీ ఇంటికి కరెంట్ బిల్లు జనరేట్ చేయడానికి వస్తారు చూసారా, వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఏపీలో ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ వాడు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని ఒకరిని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, నాట్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద బిల్స్. అమ్మా, for the purpose of generating the bills, a practicing chartered accountant may be appointed. That chartered accountant will employ some persons. They will visit your residence. They will go through your electricity meter, will find out the consumption during the month, will generate a bill, and the same is given to you. వాళ్ళు బిల్ తీసి అప్పటికప్పుడు మీకు ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ అంటే, ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళు అయి ఉండాలి, కానీ వాళ్ళు చేయరు ఆ పని. వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఎవరికి ఇచ్చారు? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి ఇచ్చారు. దాన్ని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డాష్ అంటారు, అవుట్సోర్స్డ్. ఏమ్మా మీరు చెప్పండి, మీరే ఆడిటర్, మీరే అవుట్సోర్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అనుకో, మీ కంపెనీతో బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టా లేనట్టా? బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే కెన్ యూ మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్? నో. అందుకని అవుట్సోర్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇది అబౌట్ సెక్షన్ 144 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. 144 అయిపోయింది, 148 అయిపోయింది. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? 138 ఇస్ కంప్లీటెడ్, 139 ఇస్ కంప్లీటెడ్, 140, 139లో చిన్న చిన్న ఉన్నాయి, తొందరలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా, వీలుంటే చెప్తా, లేకపోతే జీవితం అంతా ఇదే సరిపోతుంది వాళ్ళంతా. ఏమ్మా 140లో 140 సబ్ సెక్షన్ 1 చెప్పా, 141 చెప్పా, 140 సబ్ సెక్షన్ 2, 3 కూడా చెప్పా, 141 చెప్పా, 142 చెప్పా, 143 చెప్పాలి, 144 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, 145 is also completed, 148 is completed, 147 పెనాల్టీస్ కాబట్టి దాన్ని ముట్టుకోను. ఊరికే అంత కట్టాలి ఇంత కట్టాలి ఏం చెప్పాలి దాంట్లో నేను, అందుకని 147 ముట్టుకోను. ఇంక ఇప్పుడు ముట్టుకునేది ఏంటంటే సెక్షన్ 143 సబ్ సెక్షన్ 1. సెక్షన్ 143 సబ్ సెక్షన్ 1. Section 143 subsection 1 deals with rights of the auditor. Section 143 subsection 1 deals with rights of the auditor as well as the duties of the auditor. ఒకే సెక్షన్ లో ఆడిటర్ రైట్స్, అదే సెక్షన్ లో ఆడిటర్ డ్యూటీస్ చెప్పాడు. 143 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం ఒక కంపెనీ ఆడిటర్కి 2 రైట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే రైట్ టు యాక్సెస్ బుక్స్, వోచర్స్ and other relevant records. I repeat, according to section 143 subsection 1 of the Companies Act, the auditor of a company will have a right to access to books, vouchers and other related records at all times. Second one is right to obtain information and explanations. These two are the rights given by the Companies Act to the auditor. What is the first right? Right to access to books, vouchers and other relevant records at all times. At all times అంటే అర్ధరాత్రి 2ంటికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తలుపు కొట్టి ఆ బుక్ చూపించు ఈ బుక్ చూపించు అంటే ఎగ్గిరి ఒకటి ఫ్లయింగ్ కిక్ ఇచ్చి తలుపేసుకుంటాడు. అట్ ఆల్ టైమ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ డ్యూరింగ్ బిజినెస్ అవర్స్, దట్ టు డ్యూరింగ్ వర్కింగ్ డేస్ లో బిజినెస్ అవర్స్ లో ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆడిటర్ ఏ బుక్ కావాలనుకుంటే ఆ బుక్, ఏ ఓచర్ కావాలంటే ఆ ఓచర్, ఏ రికార్డు కావాలంటే ఆ రికార్డు వెరిఫై చేసుకునే రైట్ ఉంది. వెరిఫై చేయలేకపోతే ఒపీనియన్ ఎట్ట ఫామ్ చేసుకుంటావమ్మా నువ్వు?
ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నీ ముందర పెడతారు. అవి కరెక్టా కాదనేది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి అంటే ఆవేశంలో ఇట్ట అన్నాను అనుకో కష్టం. అందుకని ఒకసారి లెంగ్త్ చూసుకుంటే దానికి తగినట్టు ఎత్తచ్చు చెయ్యి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా కాదా అనేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టా కాదా అనేది లెడ్జర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెడ్జర్ కరెక్టా కాదా అనేది జర్నల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందిగా. నేను జర్నల్ ఇవ్వనంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వెరిఫై చేస్తారు? ఒపీనియన్ ఎలా ఫామ్ చేసుకుంటారు? కాబట్టి టు ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్ యూ షుడ్ గో త్రూ బుక్స్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు గో త్రూ బుక్స్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ యూ మస్ట్ బి గివెన్ ఎ రైట్ టు డూ దట్. అందుకని కంపెనీస్ యాక్ట్ లో మీకు రైట్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు? రైట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు బుక్స్, వోచర్స్ అండ్ అదర్ రెలవెంట్ రికార్డ్స్ at all times. At all times means only during working days, that during business hours. బుక్స్ అంటే ఏంటి? బుక్స్ని యాక్చువల్గా 3 రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చమ్మా. ఒకటి స్టాట్యూటరీ బుక్స్, 2 స్టాటిస్టికల్ బుక్స్, 3 మెమోరాండా రికార్డ్స్. ఇదంతా చెప్పడం నా పెద్ద పాయింట్ కాదు. అసలు నా పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? స్టాట్యూటరీ బుక్స్ అంటే లా ప్రకారం మెయింటైన్ చేసే ఏ బుక్నైనా ఆడిటర్ వెరిఫై చేయొచ్చు. స్టాటిస్టికల్ బుక్స్కి ఏం డిఫైన్ చేయాల, మెమోరాండా రికార్డ్స్ గురించి మాట్లాడాలి. అందుకని వచ్చే దీంట్లోకి ద టర్మ్ మెమోరాండా రికార్డ్స్ ఇంక్లూడ్స్ స్టాక్ రికార్డ్స్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. స్టాక్ రికార్డ్స్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. ఐఎమ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. During the course of performance of audit, I came to know that the company under my audit is also maintaining cost accounting records. I want to have an access to such cost accounting records, but the company denied access of cost accounting records to me on the ground that I am merely a financial auditor and not a cost auditor. నువ్వేమన్నా కాస్ట్ ఆడిటర్ ఏంటి? నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్వి. నీకు కావాలంటే ఫైనాన్షియల్ బుక్స్ ఇస్తా, కాస్టింగ్ బుక్స్ మాత్రం ఇవ్వను అని కంపెనీ వాడు నాతో అన్నాడు. ఇప్పుడు కంపెనీస్ కంటెన్షన్ రైటా రాంగా? రాంగ్. వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్, ద కంపెనీ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రొవైడ్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ సచ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ టు ద కంపెనీ ఆడిటర్. నేనేం కాస్ట్ ఆడిటర్ని కాదు, నేను ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ నమ్మా. అయినా సరే నాకు కంపెనీ వాడు మెయింటైన్ చేసిన కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ చూపించి తీరాల్సిందే. వెంటనే మీలోంచి రెబల్ నిద్ర లేవాలి. మీరు ఎప్పుడు అడగాలి, కెన్ ద కాస్ట్ ఆడిటర్ గోస్ త్రూ ద ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? నో ఏంటమ్మా? ఎస్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా రెసిప్రోకల్గా ఉండాలి. నేను మీ పుస్తకాలను చూడగలిగినప్పుడు మీరు నా పుస్తకాలను చూసే రైట్ ఉండద్దా? మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్ట్ ఆడిటర్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎన్ యాక్సెస్ టు ద ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్. దీనికి రెండిటికి లాజిక్ చెప్పగలను. ఏంటో చెప్పనా మీకు? రికన్సిలియేషన్ బిట్వీన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ అండ్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అని ఎక్కడన్నా వచ్చిందా కాస్టింగ్లో? ఒకే ఒక పాయింట్ ట్రీట్మెంట్ అకౌంట్స్లో ఒక రకంగా. నేను కూడా కొంచెం కాస్టింగ్ చదువుకున్నానమ్మా, మీ అంత రాకపోయినా CA పాస్ అయ్యాను కాబట్టి ఏదో కొంచెం వచ్చు. పైగా డిగ్రీలో ఫైనల్ ఇయర్లో కాస్టింగ్ 100కి 100 నాకు. ఏమ్మా, నా జీవితంలో 100కి 100 రావటం అదే మొదటిసారి, అదే చివరిసారి. సరే. సో ఇక్కడ ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే సో అది ప్రిపేర్ చేయాలి. రికన్సిలియేషన్ బిట్వీన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్. కాస్టింగ్లో ఎలా ట్రీట్ చేశారో మీకు తెలుసు, ఫైనాన్షియల్ బుక్స్లో ఎలా ట్రీట్ చేయాలో మీకు తెలియాలిగా. తెలియాలంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ను కూడా వెరిఫై చేసి తీరాలి. కాబట్టి డాష్ బుక్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, డాష్ బుక్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Company auditor can have an access to the cost accounting records. Cost auditor can have an access to the financial records. This right is reciprocal in nature. ఒకళ్ళ బుక్స్ ఒకళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంతే. త్వరగా చెక్ చేయాలని చెప్పట్లా, యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో ద టర్మ్ బుక్స్ ఇంక్లూడ్స్ స్టాట్యూటరీ బుక్స్, స్టాటిస్టికల్ బుక్స్ అండ్ మెమోరాండా రికార్డ్స్. The term memoranda records includes stock records and cost accounting records. The second right is right to obtain information and explanations either from the company or from any officer of the company. ఒక చిన్న బేసిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా, లేకపోతే తూచి నేనేం మాట్లాడలా మీరేం వెళ్ళ. ఏమ్మా, మనం ఆడిట్కి అర్థం, పుస్తకాలన్నీ మన మొహాన కొడతారు. When all the books and other related records were provided to us, why the Companies Act had given another right to the auditor called as right to obtain information and explanations either from the company or from any officer of the company. మీరు కంపెనీ నుంచి కానీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఆఫీసర్ నుంచి కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పొందొచ్చుట. పుస్తకాలన్నీ మీ మొహానే కొడతారుగా, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పుస్తకాల్లోనే ఉంటుందిగా. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ రైట్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఒక్కోసారి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్స్లో ఉండదు. ICWAలో చేరారుగా, అదే CMAలో చేరారుగా మీరంతా. దేర్ మే బి సమ్ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ ఎవర్ జాయినింగ్ CMA. ఎస్ ఆర్ నో? హ్యావ్ యూ రిటర్న్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆన్ ఎనీ పేపర్?
ఎక్కడన్నా నేను ఐసిడబ్ల్యూలో ఎందుకు చేరానంటే అని రాసుకుంటాడు ఎవడన్నా. ఆబ్జెక్ట్ బొర్రలో ఉంటుందమ్మా, పేపర్ మీద ఉండదు కదా. అలా మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న అది ఇప్పుడు పాయింట్లోకి వచ్చేసాం. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాల్యుయేషన్ కరెక్టా కదా మీరు చూడాలి. వాల్యుయేషన్ కరెక్టా కదా అనేది క్లాసిఫికేషన్ మీద అల్లుకుపోవాలి. మీరు క్లాసిఫికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్లాసిఫికేషన్ కరెక్టా కదా అనేది ఆబ్జెక్టివ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ గోస్ త్రూ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేపర్స్, ద ఆడిటర్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. అందుకని మేనేజ్మెంట్ని మనం అడుగుతాం, ఏమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొన్నావు కదా, కొనటం వెనకాల నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని డాష్ని అడగాలి. ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్ని అడగాలి. అంటే ఆడిటర్కి అడుక్కునే రైట్ ఇవ్వాలి. అందుకని అడుక్కునే రైట్ ఆడిటర్కి ఇచ్చారు. ఏం అడుక్కుంటాం మనం? బాబ్ 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 ఇన్ఫర్మేషన్ యూ బాబ్ అని అడుక్కుంటాం. సో రైట్ టు అబ్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఆ రైట్ కూడా మనకి ఉంది. దీనికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సెక్షన్ 146 అని ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది. దాంట్లో ఏమంటారో తెలుసా? రైట్ టు రిసీవ్ ద నోటీసెస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ టు అటెండ్ సచ్ మీటింగ్స్. మీ అందరికీ తెలుసు షేర్ హోల్డర్ల మీటింగులు 2 రకాలు. ఒకటి ఏజిఎం, 2 ఈజిఎం. మీటింగ్ పెట్టినప్పుడల్లా కంపెనీ వాడు నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆ నోటీస్ కాపీని కంపెనీ వాడు కంపల్సరీగా డాష్కి ఇచ్చి తీరాలి. The company had to provide a copy of notice of either annual general meeting or extraordinary general meeting to the auditor of the company, because auditor of the company is having a right to receive the notices of the meetings of the shareholders under section 146 of the Companies Act. ఒక్కసారి నోటీస్ ఇచ్చారనుకో, నోరు మూసుకుని ఆ మీటింగ్కు నువ్వు అటెండ్ అయ్యి తీరాలి. అది ఏజిఎం అయినా ఈజిఎం అయినా. దాంట్లో ఆడిటెడ్ అకౌంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయకపోయినా గెటింగ్ నోటీస్ ఈజ్ ఎ రైట్ టు యూ. అటెండింగ్ టు ద మీటింగ్ ఈజ్ ఎ డ్యూటీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్. రైట్ వేరు, డ్యూటీ వేరు. అమ్మాయి రైట్ అయితే ఇష్టం ఉంటే చేస్తాం, లేకపోతే మానేస్తాం. ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్. ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు అటెండ్ ద క్లాస్. ఇష్టమైతే అవుతారు, లేకపోతే హాయిగా పడుకుని కడుపు నిండా తిని కంటి నిండా నిద్రపోతారు. ఏమ్మా అడిగేది ఒకటి మిమ్మల్ని, అది మీ రైట్, ఇది మా డ్యూటీ. సో కాబట్టి డ్యూటీ, ఆడిటర్ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు అటెండ్ ది మీటింగ్. నా వల్ల కాలేదనుకో పర్సనల్గా నా రిప్రజెంటేటివ్ని పంపించవచ్చు. దట్ రిప్రజెంటేటివ్ షుడ్ ఆల్సో బి ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఏమ్మా ఒకవేళ నేను వెళ్ళటం కుదరలా, నా ఎంప్లాయీనో నా పార్ట్నర్నో పంపిద్దాం అనుకున్న రిప్రజెంటేటివ్గా, వాళ్ళు వెళ్ళటం కుదరట్లా, అప్పుడు ద ఆడిటర్ హ్యాడ్ టు టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యాబ్సెన్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ద ఆడిటర్ హ్యాస్ టు టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యాబ్సెన్స్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ. ఏమంటే మాకు రావటం కుదరదు, మీరు అలౌ చేస్తే మేము మానేస్తాం అని కంపెనీని అడిగి కంపెనీ వాడు పర్మిట్ చేస్తే మాత్రమే మానేయాలి, లేకపోతే మానటానికి వీలు లేదు. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ద ఆడిటర్ మస్ట్ అటెండ్ ది మీటింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ టు రిసీవ్ ద నోటీసెస్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ అండ్ టు అటెండ్ సచ్ మీటింగ్. రిసీవింగ్ నోటీస్ ఇస్ ఎ రైట్, వెరస్ అటెండింగ్ టు ద మీటింగ్ ఇస్ ఏ డ్యూటీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఇక్కడ మంచి పాయింట్ చెప్పాలి, చకచక చెప్తా. ఈ అమ్మాయి పెన్ను తెచ్చుకోవాలా, సార్ పెన్ను ఇవ్వండి సార్ అంది. పెన్ను ఇచ్చా, రాస్తోంది. రాస్తూ పెన్ను పెట్టి బుక్ మీద పెట్టేట కొడుతోంది. పాడైపోతున్నారు, చేయకట అన్న. ఓకే సార్ అంది. ఏంటి క్యాప్ వెనకాల పెట్టేవేంటి, గెతలు పడిపోతాయి, క్యాప్ తీసేయి అన్న. తీసేసింది. ఏంటి క్యాప్ తీసేయండి, క్యాప్ పోతే పెట్టు అన్న. ఓకే సార్ అని పెట్టేసింది. ఇట్ట అమ్మాయి రాస్తున్నంతసేపు నేను ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉన్నా. విరక్తి పుట్టేసింది అమ్మాయికి. ఇదేంట్రా బాబు అనుకుంది. రేపు క్లాస్ ఉందనుకోండి, కాసేపు మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చింది, మళ్ళీ పెన్ను తీసుకురాలా. ఇవాళ పక్కన అమ్మాయి దగ్గర నుంచి పెన్ను తీసుకుని మళ్ళీ ఇట్ట అంట, కొట్టకన్నా హేళవే నీకెందుకంది. ఇదేం దారుణం అమ్మా, నిన్నేమో నేనేం చెప్తే అది వింది, ఇవాళేమో వినట్లేదు, ఇదేమో నీ పెన్నా. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను కంపెనీ, ఆవిడ కంపెనీ ఆడిటర్, ఆవిడ కంపెనీస్ యాక్ట్. పెన్ను రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. Rights and duties are derived by the auditor, not from the company, but from the act under which the auditor is appointed. Hence, a company cannot impose any limitations or restrictions either on the rights of the auditor or on the duties of the auditor, even by passing an unanimous resolution. నువ్వు ఈ వర్క్ చేయటానికి వీలు లేదు, ఈ బుక్ చూడటానికి వీలు లేదు, ఆ మినిట్స్ బుక్ చూడటానికి వీలు లేదు అనే రిస్ట్రిక్షన్స్ ని కంపెనీ వాడు ఆడిటర్ మీద ఇంపోజ్ చేయటానికి వీలు లేదు. ఇది అబౌట్ రైట్ నెంబర్ 3. రైట్ నెంబర్ 4 ఈజ్ రైట్ టు విజిట్ ద బ్రాంచ్.
ఇది పిల్ల రైటు. మీకు ఒక కంపెనీకి హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది, బ్రాంచ్ ఉంది. మిమ్మల్ని ఏమో హెడ్ ఆఫీస్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు, నన్నేమో బ్రాంచ్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ని విజిట్ చేయాలని మీకు కోరికగా ఉంది. కంపెనీ వాడు అంటాడు, మీరు అంటారు ఐ వాంట్ టు విజిట్ యువర్ బ్రాంచ్, మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ దాట్ అన్నారు. వాడు అన్నాడు, సారీ సార్, యూ కెనాట్ విజిట్ అవర్ బ్రాంచ్ బికాస్ సంబడి ఎల్స్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అవర్ ఆడిటర్ ఫర్ ది బ్రాంచ్ అన్నారు. ఇప్పుడు డూ యూ అగ్రీ విత్ ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? బ్రాంచ్కి వేరే వాడు ఎవడన్నా ఆడిటర్ ఉన్నా సరే ఆ బ్రాంచ్ని విజిట్ చేసే రైట్ హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిటర్కి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్, రైట్ టు విజిట్ బ్రాంచెస్ అనే దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది. నా మాట అర్థమవుతుందా? కాబట్టి whenever you are appointed as the auditor of head office and somebody else has been appointed as the auditor of branch office, if you want to visit the branch, you are having a right to visit the branch under section 143 subsection 8 of the companies act. ఇవన్నీ కూడా rights of the auditor that were given under section 143 సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ఎలాగో బ్రాంచ్ అనే మాట వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో చిన్న చిన్న ముక్కలు 2 చెప్పుకోవటానికి ట్రై చేద్దాం. అవేంటంటే, ఒకటి 143 సబ్సెక్షన్ 9 అండ్ 2 143 సబ్సెక్షన్ 10. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ని ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక దాని పేరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, రెండో దాని పేరు స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్. All the standards on auditing issued by the CA Institute are mandatory in nature, are compulsory in nature. కాబట్టి ప్రతి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కూడా ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఆడిట్ చేసేటప్పుడు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇష్యూ చేసిన స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ అన్ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. అవ్వకపోతే వెంటనే మీలోంచి రెబల్ నిద్రలేస్తాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ ఫెయిల్స్ టు ఫాలో స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్? దెన్ దట్ ఆడిటర్ షల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. ప్రొఫెషనల్గా వాడిని తప్పు చేసిన వాడిగా పరిగణిస్తారు. అండ్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ విల్ బి పనిష్డ్ బై ద సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అకార్డింగ్లీ. సచ్ ఎ పనిష్మెంట్ గివెన్ బై ద సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ మే బి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ cancellation of certificate of practice for a period of 3 months to 5 years, and in extreme cases the name of the member may be removed from the register of the members. అంటే స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అయిపోతే చివరికి నా పేరు కొట్టేస్తారు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ రిజిస్టర్లో. ఒక్కసారి పేరు కొట్టేస్తే ఐ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఐ కెన్ నాట్ హ్యావ్ మై నేమ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ రిజిస్టర్ ఇన్ మై లైఫ్ టైం. ఇంకా మళ్ళీ జీవితకాలంలో నేను సిఏ అని పిలిపించుకోవడానికి అర్హత కోల్పోతా. అంత సివియర్ పనిష్మెంట్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇస్తాడు. మీకు కూడా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్. కంపెనీ సెక్రటరీస్లో సెక్రటేరియల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ మ్యాండేటరీ, అన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యి తీరాలి, లేకపోతే యువర్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ పనిష్మెంట్ టు యూ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అలా స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనే విషయాన్ని 143 సబ్సెక్షన్ 9లో కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్, ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్. ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ అండర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ఫాలో స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఆర్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ప్రతి ఆడిటర్, ప్రతి కంపెనీ ఆడిటరు డాష్ ఫాలో అవ్వాలి, ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని ఏ సెక్షన్లో చెప్పారు? 143 సబ్సెక్షన్ 9లో చెప్పారు. అయితే ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇష్యూడ్ బై సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు, ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు. ఏంటది? ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్ సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 10. 143 సబ్సెక్షన్ 10 ప్రకారం 143 సబ్సెక్షన్ 10 ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే నోటిఫై చేశాడో ఆ స్టాండర్డ్స్ని మీరు ఆడిటర్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పటిదాకా 143 సబ్సెక్షన్ 10 ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఏ స్టాండర్డ్స్ని నోటిఫై చేయాల, అందుకని ఆ సెక్షన్లోనే చెప్పాడు. మేము నోటిఫై చేసేదాకా సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఏ స్టాండర్డ్స్ అని ఆడిటింగ్ చెప్పాడో అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి అన్నాడు. కాబట్టి ప్రతి ఆడిటర్ కూడా కంపెనీ ఆడిట్ చేశాడు, ఏ ఆడిట్ చేసాడు ఎప్పుడైనా ఫాలో అవ్వాలి. కంపెనీ ఆడిట్లో ఫాలో అవ్వాలని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అండర్ సెక్షన్ డాష్ అండ్ డాష్ 143 సబ్సెక్షన్ 9 అండ్ 143 సబ్సెక్షన్ 10. దీంతో 143 సబ్సెక్షన్ 9 అండ్ 10 ఆర్ కంప్లీటెడ్. తర్వాత 143 సబ్సెక్షన్ 8. వాట్ ఈస్ దట్? 143 సబ్సెక్షన్ 8 బ్రాంచ్ ఆడిట్. బ్రాంచ్ ఆడిట్ గురించి మీరు కాన్ఫిడెంట్ అంటే వదిలేస్తా, లేకపోతే చెప్తా. కొంచెం చెప్పనా? వద్దా? అక్కర్లేదా? వెరీ గుడ్. సరే. Branch, for the sake of appointment of auditors, branches can be classified broadly into 2 categories. The first one is Indian branch. The second one is foreign branch. Who can be appointed as the auditor of an Indian branch?
the head office auditor can also be appointed as the auditor of an Indian branch, or any other chartered accountant in practice in India can be appointed as the auditor of an Indian branch. ఒక కంపెనీకి హెడ్ ఆఫీసు ఇండియాలోనే ఉంది, బ్రాంచ్ ఆఫీసు ఇండియాలోనే ఉంది. బ్రాంచ్ కూడా ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలి. ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి? ఈవిడే హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిటరు, ఈవిడ్నే బ్రాంచ్ కూడా ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ 1, ఈవిడ్ని బ్రాంచ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసాం, ఈవిడ్ని హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసాం, ఆయన్ని బ్రాంచ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్. ఏమర్థమైందమ్మా మీకు? ద సేమ్ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ బోత్ యాజ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆడిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఇండియా కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ది branch auditor. This is applicable in case of dash type of branches, Indian branches, otherwise called as inland branches. Then who can be appointed as the auditor of a foreign branch? Foreign లో బ్రాంచ్ ఉంటే దానికి ఎవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు? వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరినన్నా అపాయింట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ యుఎస్ఏలో ఉందనుకోండి, ఇండియాలో సిఏ అంటారు కదా, యుఎస్ఏలో సిపిఏ అంటారు, సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్. బ్రాంచ్ యుఎస్ఏలో ఉంది, యుఎస్ఏలో ఒక సిపిఏ ఉన్నాడు, ఆయన్ని కూడా యుఎస్ఏలో ఉన్న బ్రాంచ్కి అక్కడ అపాయింట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళని లోకల్ ఆడిటర్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? కంపెనీ ఇండియాలో ఉంది కానీ బ్రాంచ్ ఎక్కడో అమెరికాలో ఉందమ్మా, ఇక్కడ వాడిని అపాయింట్ చేసాం అనుకో, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవాలి బ్రాంచ్ ఆడిట్ చేయడానికి, మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి. అదే అక్కడ లోకల్లో ఉన్నవాడిని అపాయింట్ చేసాం అనుకో, వాడు చేస్తాడుగా. అందుకని ఆ లోకల్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఛాన్స్ డాష్ కేసులో ఇచ్చాడు. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి? హూ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ ఫారిన్ బ్రాంచ్? Either the statutory auditor can be, head office auditor can be appointed as the foreign branch auditor, or any other chartered accountant in practice in India can be appointed as the auditor of a foreign branch, or a local auditor can also be appointed as the auditor of a foreign branch. ఇంతకీ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ఆడిటర్ ఎవడైనా సరే అపాయింట్ చేయాల్సిన ప్రైమరీ రైట్ ఎవరిదంటే షేర్ హోల్డర్స్ది. అయితే బ్రాంచ్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసే రైట్ కూడా షేర్ హోల్డర్స్దే. However, shareholders can delegate the power of appointing branch auditor to the board of directors. Then board of directors shall appoint the branch auditors. మరి బ్రాంచ్ ఆడిటర్ రైట్స్ ఏంటి? 143 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం కంపెనీ ఆడిటర్కి ఏ రైట్స్ ఉన్నాయో అవే రైట్స్ బ్రాంచ్ ఆడిటర్ కూడా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయమ్మా? 143 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం కంపెనీ ఆడిటర్కి ఎన్ని రైట్స్ ఇచ్చారు? 2 రైట్స్. ఏమేంటవి? రైట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు బుక్స్, వోచర్స్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ రికార్డ్స్, రైట్ టు అబ్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. దోస్ 2 రైట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఈవెన్ టు డాష్ branch auditors. What is the main duty of the branch auditor? Branch auditor is required to address his report as well as to submit his report to the company auditor. Branch auditor ki shareholderlaki sambandham ledu. Branch auditor is required to address the report to the company auditor, is required to submit his report to the company auditor. Company auditor ఏం చేస్తాడు? After receipt of all the reports from branches, the company auditor will consolidate all the reports, will prepare a final report, and that final report prepared by the company auditor shall have to be addressed to the shareholders and shall have to be provided to the company secretary. షేర్ హోల్డర్లకు అడ్రస్ చేసి కంపెనీ సెక్రటరీ మొహాన కొడతాడు. అంతేగాని ప్రతి షేర్ హోల్డర్ ఇంటికి వెళ్ళి బొట్టు కాటిక పెట్టి ఓ బ్లౌజ్ పీసు, దాంట్లో యాపిల్ కాయ, దాంట్లో ఆడిట్ రిపోర్టు ఇవన్నీ పెట్టి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. షేర్ హోల్డర్లకు అడ్రస్ చేస్తాం అంతే, అయిపోయింది. కంపెనీ సెక్రటరీ మొహాన కొడతాం. కంపెనీ సెక్రటరీ is made responsible to circulate copies of auditor's report and audited financial statements to all the shareholders along with the notice of annual general meeting. అది బ్రాంచ్ ఆడిటర్ డ్యూటీ అమ్మా. సరే, ఇందాక ఒకసారి ఓ మాట అన్నా కాబట్టి ఆ మాట కూడా చెప్తా. ఒక ఆడిటర్ గారు ఇచ్చే రిపోర్టు 4 రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకదాన్ని క్లీన్ రిపోర్ట్ అంటారు, రెండో దాన్ని క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ అంటారు, మూడో దాన్ని యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ అంటారు, నాలుగో దాన్ని డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అని చెప్పి అంటారు. When the auditor finds some mistakes or misstatements, when the auditor finds some mistakes or misstatements in the financial statements, but those mistakes or misstatements are not material, then it is said that financial statements are reflecting a true and fair view. When financial statements are reflecting a true and fair view, auditor had to issue a clean report. Then what is a qualified report? Auditor finds some misstatements in the financial statements, and such misstatements are material also. But those misstatements are limited or restricted only to a particular area,
ఒక్క ఏరియాలోనే తప్పులు ఉన్నాయి, మిగతా అంతా బాగానే ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆడిటర్ ఇచ్చారు ఆ ఏరియా తప్ప మిగతావన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అని ఆడిటర్ చెప్తే దాన్ని డాష్ అన్నారు. మళ్ళీ చెప్పనా, క్లీన్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? వేర్ ద ఆడిటర్ ఫైండ్ సమ్ మిస్టేక్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ మెటీరియల్, then the auditor may conclude that financial statements are reflecting a true and fair view. When the financial statements are reflecting a true and fair view, the auditor had to issue a clean report. Sometimes the auditor may find some misstatements in the financial statements. They are material also, but fortunately they are limited or restricted only to a particular area. Accepting that area, everything is fine. In that case, the auditor had to issue a qualified report, then went to issue an adverse report. When the auditor finds material misstatements in the financial statements and they are pervasive, పర్వేజివ్ అనే మాట మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో, నాకు వచ్చిన భాషలో నేను చెప్తా. ఒకటి జుట్టు సరిగ్గా లేదు, 2 కాళ్ళలో కన్ను పని చేయట్లా, 2 చెవుల్లో చెవు పని చేయట్లా, 2 ముక్కుల్లో ముక్కు పని చేయట్లా, 2 చేతుల్లో చేయి పని చేయట్లా, 4 వాల్స్లో 2 వాల్స్ పని చేయట్లా, 2 కిడ్నీల్లో కిడ్నీ పని చేయట్లా, లివర్లో హాఫే పని చేస్తుంది, 2 కాళ్ళలో కాలు పని చేయట్లా. వాడికి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది? ఎక్కడ లేదు. అమ్మ ఇందు గలడ అందు లేడని సందేహం లేదు, హరి ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడ అన్నట్టు వాడికి ఇక్కడ అక్కడ అని లేదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడే ప్రాబ్లం, ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉంటాను డాష్ అన్నారు. పర్వేసివ్. అమ్మ గాడ్ ఈజ్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్ అంటారుగా, గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఎక్కడ ఇక్కడ అక్కడ లేదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడే. మిస్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎవ్రీవేర్, ఎక్కడ పడితే అక్కడే. చూస్తే చాలు కనపడుతుంది తప్పు. అలాంటప్పుడు అడగాలంటే సిగ్గుగా ఉంది. ఇంతకీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తున్నాయా లేదా? మాట్లాడుతున్నాయా నువ్వు? దే ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ. వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ, ద ఆడిటర్ నీడ్ టు ఇష్యూ ఎన్ అడ్వర్స్ రిపోర్ట్. మరి డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలండి? ఇది నేను చెప్పేది కొంచెం మారుతుంది, కానీ జనరల్గా చెప్తున్నా. ఈవిడి గారే నా క్లయింట్, ఆడిట్కి వెళ్ళా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాల, ఇచ్చింది. పోని ఇచ్చిన తర్వాత బుక్స్ ఏవన్నా లేవండి అంది. అంటే బుక్స్ లేవా, మరి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసావు అన్న. అమ్మాయి అంది తెలుసా, జస్ట్ లైక్ దట్ అండి అంది. జస్ట్ లైక్ దట్, బుక్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయట ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో, అందుకని జస్ట్ లైక్ దట్ ప్రిపేర్ చేశా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆవిడ ప్రిపేర్ చేసిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బాగున్నాయా? ఏమో, బాగుండలేదా? ఏమో, బుక్స్ లేకుండా నేను ఎలా చెప్పగలను? ఐ కెనాట్ ఫార్మ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఎట్ ఆల్. అలాంటప్పుడు ఐ మే హ్యావ్ టు ఇష్యూ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. డిస్క్లైమర్ అంటే నాకు సంబంధంలా, నేను చెప్పలేకపోతున్నా అని చెప్పటాన్ని డిస్క్లైమర్ అంటారు. ఫాలో అవుతున్నారా? ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే ఒక చండాలపై ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఆ దెబ్బతో అయిపోతుంది. పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి. పెళ్లి కొడుకు గురించి పెళ్లి కూతురికి చెప్తున్నారు. రోజులు మారిపోయినాయి. పిల్లాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు, మంచి ఆస్తిపరుడు, మంచి అందగాడు, మంచి చదువు ఉంది, మంచి చదువు ఉంది, మంచి ఉద్యోగం ఉంది, ఒక్కడే కొడుకు, అసలు కనీసం ఒక్కపడి కూడా తిండు, కాఫీ కూడా వాడు ఎందుకు తాగుతున్నాడు బతుకుతున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లా. సరే, ఇట్లాంటి మంచోడు పిల్లాడు అన్నారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అమ్మా, మీరు ఏం రిపోర్ట్ ఇస్తారు వాడి మీద? మీరు అసలు స్పందించడానికి వీలు లేదు, మీరే చెప్పాలి. డిస్క్లైమరా? వారు నాయనో క్లీన్ అంటే వీ లవ్ బ్యాడ్ బాయ్స్ అని పాట పాడితే నేనేం చేయలేను. కానీ మామూలుగా అయితే పిల్లాడు అన్ని సర్వలక్షణాలు ఉన్నవాడు వాడు, కాబట్టి క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఓ అంటే ఆగమని, అంటే మన పల్లెటూళ్ళ ఎడ్లు పరిగెడుతున్నాయని ఓ అంటారు, అంటే ఆగని. సరే, సో అంటే డిస్టర్బ్ అవుతుందమ్మా క్లాస్. నేను మీకన్నా 100 మాటలు మాట్లాడగలను ఎక్కువ, ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని నాకు నిజాలు. అర్థం అవుతుందా? సరే, ఎక్కడున్నావు? సో అది క్లీన్ రిపోర్ట్. పిల్లాడికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వాడి పుట్టినరోజు రోజున ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగుతాడు. ఎందుకో తెలియదు, మామూలు అప్పుడు తాగాడు. వాడు పుట్టినరోజు ఒక్కరోజే ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగుతాడట. ఇప్పుడు వాడు మంచోడని ఆ ఒక్కటి పెద్ద పట్టించుకో, ఇంపార్టెంట్ గా మరీ అంత పట్టించుకో తగ్గదేం కాదు. అది ఒకటి వదిలేస్తే పిల్లాడు బరలా క్వాలిఫైడ్. పిల్లాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏం చేయడు, ఎప్పుడన్నా సిగరెట్ తాగుతాడు. అది కూడా ఎప్పుడు ఏదో డ్రింక్ చేస్తున్నప్పుడు, హార్స్ రేసులకు వెళ్ళినప్పుడు. సకల గుణాభిరాముడు. అడ్వర్స్ రిపోర్ట్. పిల్లాడు చూడటానికి బాగానే ఉన్నాడు, కానీ ఏదో తేడా ఉంది, వాళ్ళు ఏదో చెప్పలేకపోతున్నాం. డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఇది ఎగ్జాంపుల్లో రాయకండి, చచ్చిపోతాడు. ఊరికే మన అర్థం చేసుకోవటం. అంతా బాగుంది క్లీన్, 1-2 చోట్ల తప్ప అంతే బాగానే ఉంది క్వాలిఫైడ్. బండబూతులు ఉన్నాయి అడ్వర్స్, చెప్పలేకపోతున్నాం. డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. తర్వాత అది 143 సబ్సెక్షన్ 8. సో 143లో 143 సబ్సెక్షన్ 1 చెప్పా, 143 సబ్సెక్షన్ 8 చెప్పా, 143 సబ్సెక్షన్ 9 అండ్ సబ్సెక్షన్ 10 చెప్పా. అలాగే 138 ఇస్ కంప్లీటెడ్. 139లో చాలా సెక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. 140లో కొన్ని చెప్పా, 141 చెప్పా, 142 చెప్పా, 144 చెప్పా, 145 చెప్పా, 146 చెప్పా, 148 కూడా చెప్పేశా. అర్థమవుతుందా?
ఇంకా మెయిన్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కారో. ఏంటది? కారో. కారో అంతా చెప్పడం మొదలు పెడితే ఇవాళ కారో ఒకటే సరిపోతుంది. అందుకని నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. కంపెనీ ఐట్ ఆపేసి వేరే టాపిక్ ఎడతా. చివరిలో ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే కారో అప్లికబిలిటీ అండ్ నాన్ అప్లికబిలిటీ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా. మిగతావి మీకు చెప్పినా ఎక్కదో చావదు. 10-15 గంటలు చెప్తే కానీ అర్థం కాని కారో. నేను మామూలుగా కంపెనీ ఇక ఆ కుర్రాడు వచ్చాడు. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్కి చెప్తున్నా, అతను వస్తున్నాడు అక్కడికి CA ఇంటర్కి రెగ్యులర్గా క్లాసులకు అటెండ్ అవుతాడు. అతను ఎంతకాలం చెప్పాను ఆ కంపెనీ ఐట్? నెల రోజులు చెప్పా. నెల రోజులు, రోజు గంటన్నర చొప్పున నెల రోజులు చెప్తే కంప్లీట్ అయింది. అలాంటిదిట 7 గంటల్లో 8 గంటల్లో మొత్తం చెప్పాడట. ఎక్కడి నుంచి చెప్పేస్తామమ్మా మొత్తం? సరే, ఏదో నాకు సాధ్యం అంటే వదలలేక నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను చెప్తున్నా. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, ఎప్పుడన్నా మీరు కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ అనే మాట విన్నారా? అబ్బో, మరి ఇంకేం చెప్పేయండి. వాట్ ఆర్ కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్? చెప్పమంటే చెప్పండి, ఊరికే తెలుసా లేదా అంటే చెప్తాం అంతే. కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ రిలేటింగ్ టు క్లయింట్స్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. Compliance procedures are the procedures relating to clients' internal controls. When the auditor follows compliance procedures, the auditor had to follow some procedures called as compliance procedures. Compliance procedures are the procedures relating to clients' internal controls. When the auditor follows compliance procedures, the auditor will try to focus on 3 important aspects. The first one is the existence of internal controls. The second one is the continuity of internal controls. And the third one is operating effectiveness of internal controls. మనం ఆడిట్ చేయబోతున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయా లేదా? మనం ఆడిట్ చేయబోతున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేదా? మనం ఆడిట్ చేయబోతున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయా లేదా అనే 3 పాయింట్లని ఆడిటర్గా మీరు ఎప్పుడన్నా వెరిఫై చేస్తే అప్పుడు మీరు డాష్ ఫాలో అవుతున్నట్టు, కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతున్నట్టు. మీకు అంతా తెలుసు అన్నారు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. బోడీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ బాగుంటే మీకెందుకు, బాగుండకపోతే మీకెందుకమ్మా? వై యు ఆర్ వెరిఫైయింగ్ వెదర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్, ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ వుడ్ బి లెస్. The possibility of existence of material misstatements in the financial statements would also be less. When the financial statements may not contain any material misstatements, you can reduce the extent of checking. You can reduce the extent of checking. Contrary to that, if internal controls are ineffective, the possibility of occurrence of fraud would be more. The possibility of material misstatements in the financial statements would also be more. To identify all such material misstatements, you need to increase the extent of checking. మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ 3 మాటలు వినే ఉంటారు. ఏ 3 మాటలు అంటే నేచర్, టైమింగ్. ఆడిటింగ్ మీరు అనుకున్నంత చిన్న సబ్జెక్ట్ కాదు, అదిరిపోతుంది. సరిగ్గా వినాలే కానీ ఇది. నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ద నేచర్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద ఆడిటర్, ద టైమింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద ఆడిటర్, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద ఆడిటర్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయనుకోండి అమ్మా, మీరు సింపుల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ వాచింగ్, పోస్టింగ్, క్యాస్టింగ్ చేసి వదిలేయచ్చు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో, తప్పులు ఉంటాయిగా, ఆ తప్పులు పట్టుకోవటానికి మీరు ఎక్స్టెండెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఎడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి. లైక్ analytical review procedures, direct confirmation procedure, etc. వీటి కోసమే ఇంట్రడక్షన్లో ఈ 2 చెప్పా. అనలిటికల్ ఎప్పుడు చెప్పావనండి, 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతా. అనలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ అండ్ డైరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్, అవి ఎక్స్టెండెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అన్ని బాగుంటే సింపుల్ ఫాలో అవ్వు, లేకపోతే అడిషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో, ఇయర్ ఎండ్లో ఆడిట్ చేయటం మొదలు పెట్టచ్చు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో, సర్ప్రైజ్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. సర్ప్రైజ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. మీరు ఇంట్లో చదువుకోవటానికి ఒక సపరేట్ రూమ్ ఉంది.
ఆ రూమ్లో మీరు చదువుకుంటూ ఉంటారు. కరెక్ట్గా రాత్రి 10 గంట అవ్వగానే మీ నాన్నగారు తలుపు తోసుకుని లోపలికి వస్తారు. మీరు చదువుతున్నారో లేదో చెక్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే 5 to 10 దాకా మీకు కావాల్సినవన్నీ మీరు చేసుకుంటారు. 5 to 10కి పుస్తకాలన్నీ చుట్టూతా పెట్టుకుంటారు. 5:10 అవుతుంది, తలుపు తోసిన చప్పుడు అవుతుంది, అది మీకు వినపడుతూనే ఉంటుంది. అయినా వినపడినట్టుగా యాక్షన్ చేస్తూ ఇమ్మెన్స్ అయిపోయినట్టుగా దీంట్లోకి చూస్తూ ఇలా అంటున్నారు. మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని చూశారు, ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది, మనోడు ఏంటర్ మరీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు, మనిషి వచ్చింది కూడా తెలియట్లేదు వీడికి అని అనుకున్నారు. కానీ బయటపడకుండా చదువుతున్నావా నాన్న అన్నారు. చదువుతున్నా నాన్న అన్నారు. మీరు బాగా చదువుకో నాన్న అని వెళ్ళిపోయారు. ఆయనకి మీ మీద డౌట్ వచ్చిందని మీకు ఆయన మీద డౌట్ రాకుండా తర్వాత రోజు రాత్రి 8 తలుపు తోశారు. An element of surprise will always improve the effectiveness of audit. అలాగే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అన్ని బాగున్నాయి అనుకో, ఈ రెండింగ్లో ఆడిట్ చేసిన పర్లా, ఏదన్నా తేడాలు ఉన్నాయనుకో, తప్పులను పట్టుకోవాలంటే సర్ప్రైజ్ వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఇంటిమేషన్ టు ద క్లయింట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ కమెన్సింగ్ యువర్ ఆడిట్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మనం ఈ రెండింగ్ ఆడిట్ చేస్తే సరిపోతుందా, సర్ప్రైజ్ వెరిఫికేషన్ చేయాలా అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయా లేదా, సింపుల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్లు ఫాలో అయితే సరిపోతుందా, ఎక్స్టెండెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలా, దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయా లేదా. అలాగే ఎక్స్టెంట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, ఫుల్ చెకింగ్ చేయాలా. ఏంటది? ఫుల్ చెకింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ రొటీన్ చెకింగ్. ఆర్గనైజేషన్ వాడు 1,00,000 ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు అనుకో, మామూలుగా ఆడిటర్ 1,00,000 ట్రాన్సాక్షన్లు వెరిఫై చేయాల్సిందే. దాన్ని ఫుల్ చెకింగ్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ రొటీన్ చెకింగ్ అని చెప్పి అంటారు. ఏమ్మా మీకన్నా నేనే బెటర్గా ఉన్నాను ముసలాండేనా. సో ఫుల్ చెకింగ్ ఆ రొటీన్ చెకింగ్ అంటారు. అదే ఒక్కోసారి ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆడిట్ శాంప్లింగ్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడమ్మా? ఆడిట్ శాంప్లింగ్. ఆడిట్ దీన్ని ఒక్కదాన్ని 4 గంటలు చెప్తాను నేను, 5 గంటలు ఒక్క స్టాండర్డ్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్. సో ఆడిట్ శాంప్లింగ్ చేస్తాడు ఆడిటర్. శాంప్లింగ్ అంటే మీరు కూడా చేశారు. 10 రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ 300 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. 300 క్వశ్చన్లు కూడా చదవలేదు, ఆన్సర్ సంగతి దేవుడు ఎరుగు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 10 క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ శాంప్లింగ్. ద సేమ్ విల్ బి ఫాలోడ్ ఈవెన్ బై ది ఆడిటర్. మొత్తం అన్ని వెరిఫై చేస్తే ఫుల్ చెకింగ్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ రొటీన్ చెకింగ్. ఏవో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుని వెరిఫై చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ఆడిట్ శాంప్లింగ్ అని చెప్పి అంటారు. ఏమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఆడిట్ చేయబోతున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయనుకో, సింపుల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ సఫిషియంట్. బాగుండలేదనుకో, యూ నీడ్ టు ఫాలో అడిషనల్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయనుకో, ఈ 2 ఆడిట్ చేసిన పర్లా. బాగుండకపోతే సర్ప్రైజ్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ బాగుండలేదనుకో, ఫుల్ చెకింగ్ చేయాలి. బాగున్నాయనుకో, అన్ని బాగున్నప్పుడు చించుకోవటం ఎందుకు, ఆడిట్ శాంప్లింగ్ చేసినా సరిపోతుంది. అంటే మనం అదేది సింపుల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్లో ఫాలో అయితే సరిపోతుందా, ఎక్స్టెండెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్లో ఫాలో అవ్వాలా, ఇయరింగ్ ఆడిట్ చేస్తే సరిపోతుందా, సర్ప్రైజ్ వెరిఫికేషన్ చేయాలా, ఏమ్మా ఫుల్ చెక్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్ ఫాలో అయితే సరిపోతుందా, ఫుల్ చెకింగ్ చేయాలా. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. అందుకే ఆడిట్ మొదలు పెట్టబోయే ముందర నువ్వు ఆడిట్ చేయబోతున్న ఆర్గనైజేషన్లో అసలు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఎగ్జిస్టెన్స్, అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేదా, కంటిన్యూటీ, అవి ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయా లేదా, ఎఫెక్టివ్నెస్. ఈ 3 ఆడిటర్గా మీరు చెక్ చేయాలి, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. కాబట్టి ఆడిట్ మొదలు పెట్టబోయే ముందర ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ చెక్ చేయాలి. అలా చేయటాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అన్నారు, కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పి అన్నారు. ఏమ్మా సో ఇది ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ గురించి, కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ గురించి. రైట్. యాక్చువల్గా మీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చాప్టర్ మీరు ఎవరికన్నా తెలుసుంటే, మీకు చాప్టర్ ఉంది ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని, దాంట్లో ఎగ్జిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఒక టెస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ప్రొసీజరల్ టెస్ట్ అంటారు. కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఇంకో టెస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ఆడిట్ ఇన్ డెప్త్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ డెప్త్ అంటారు. ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవటానికి ఇంకో పని చేస్తారు. అవేంటంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్, ఫ్లో చార్ట్, చెక్ లిస్ట్ అనే 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మెథడ్స్లో ఏది ఫాలో అయినా ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఎవరన్నా ఒకళ్ళు అరన్నా పొరపాటున చదివి ఉంటే నేను మాట్లాడుతున్నవి మీకు తెలుస్తాయి. ఉన్నాయా లేదా ప్రొసీజరల్ టెస్ట్, కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేదా ఆడిట్ ఇన్ డెప్త్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ డెప్త్, ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్ మెథడ్, ఫ్లో చార్ట్ మెథడ్ ఆర్ చెక్ లిస్ట్ మెథడ్. ఈ 3 ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వచ్చు. అలాగే
మీరు ఎప్పుడన్నా స్టాండర్డ్స్ ఏవో ఒకటో రెండో చెప్పుంటారు మీకు, దాంట్లో ఎక్కడన్నా సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్ అనే మాట వినుంటారు మీరు. ఏం వినుంటారమ్మా? సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్. కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఏమో రిలేటింగ్ టు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ రిలేటబుల్ టు బుక్స్ అండ్ అదర్ రికార్డ్స్. మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ బుక్స్ మీద మీరు ఏమన్నా ప్రొసీజర్లు ఫాలో అయితే వాటిని టెక్నికల్గా సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఆ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్ని రెండుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకదాని పేరు టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలన్సెస్. రెండోది సబ్స్టాంటివ్ ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్. మీకు ఎనాలిటికల్ రివ్యూ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పేసా. ఏం మిగిలింది ఏంటి? టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలన్సెస్. మీరు ఒక ఆడిట్కి వెళ్ళారమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ మీ ముందర పడేశారు. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రూ అండ్ ట్రెడిషనల్ టీ షేప్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేశారని అనుకోండి. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తుందా లేదా మీరు చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తారు? బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించిన లైబిలిటీస్ అన్నీ కరెక్ట్ అయితే, బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించిన అసెట్స్ వాల్యూస్ అన్నీ కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్ కరెక్ట్లీ ప్రిపేర్. అంటే యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ ది లైబిలిటీస్ and you need to verify the correctness of all the assets. Then only you can ascertain whether balance sheet is correctly prepared or not. For that you are verifying both dash and dash. దాన్ని టెక్నికల్గా వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంటారు. మీకు చాప్టర్ ఉందమ్మా, అది తెలుసా? వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్. దాంట్లో ఏవేవో చెప్తారు, నేను అవేం చెప్పను. ఒక 10 అంటే 10 పాయింట్లో 9 పాయింట్లో చెప్తా. మీ జీవితకాలం వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అనే చాప్టర్ మీకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీ జీవితంలో మళ్ళీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వటానికి వీలు లేదు. ఇది చూస్తే, ఇది వింటే ఏదో ఒకటి రాసేస్తారు. ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తా. అవేంటంటే కొన్ని ఇవన్నీ రాస్తే టైం వేస్ట్. అందుకని జస్ట్ ఒకసారి మీకు వాటిని స్క్రీన్ మీద చూపిస్తా. అప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ దట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న అసెట్ బ్యాలెన్స్లు, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న లైబిలిటీ బ్యాలెన్స్లు కరెక్టా కాదా మీరు వెరిఫై చేయాలి. అలా వెరిఫై చేస్తేనే బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తుందో లేదో తెలుస్తుంది. దానికోసం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రొసీజర్ని వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంటారు. ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, హౌ డూ యూ వెరిఫై బిల్డింగ్స్, హౌ డూ యూ వెరిఫై ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ, హౌ డూ యూ వెరిఫై ఫర్నిచర్, హౌ డూ యూ వెరిఫై దిస్, హౌ డూ యూ వెరిఫై దట్ అని అడుగుతాడు. అవి తెలుసుకోవాలంటే మీరు నేను ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్లన్నీ ఖచ్చితంగా విని తీరాలి. ఒక్క దెబ్బతో మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ప్లీజ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? మీరు ఏ అసెట్ని అయితే వెరిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఏ లైబిలిటీని అయితే వెరిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దాని లిస్ట్ని మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు బిల్డింగ్స్ వెరిఫై చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అనుకో, యూ నీడ్ టు అబ్టైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ బై మేనేజ్మెంట్. ఏమండి, మీ బిల్డింగ్స్ లిస్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయండి, ప్రిపేర్ చేసి సైన్ చేసి మాకు ఇవ్వండి అని డాష్ డాష్ని అడగాలి.
ఆడిటర్ మేనేజ్మెంట్ని అడగాలి. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ విల్ ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ అ షెడ్యూల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ విచ్ విల్ బి సైన్డ్ బై మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద సేమ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ. దాన్ని అప్టైన్ ఏ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ అంటారు. ఈ పాయింట్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా వాడుకోవాలి తెలుసా? ఎగ్జామ్లో హౌ డూ యూ వెరిఫై బిల్డింగ్ అంటాడు. అప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు చెప్పండి? ద ఆడిటర్ షుడ్ అప్టైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ duly certified by management. How do you verify plant and machinery అంటే the auditor should obtain a list or schedule of plant and machinery duly ఏది అడిగితే అదే రాస్తాం. ఫర్నిచర్ అని రాస్తాం. అలా అని సో పెళ్లికి తద్దినానికి ఒకటే మంత్రం అని ఏది పెడితే అది రాయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ డూ యూ వెరిఫై గుడ్ విల్ అన్నాడు అనుకో, ఆడిటర్ షుడ్ అప్టైన్ ఏ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అంటే చండాలంగా ఉంటుంది. షెడ్యూల్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఏంటమ్మా? అదేమన్నా టాంజిబుల్ అసెట్ ఏంటి? కాబట్టి కాస్త విజ్డమ్ వాడాలి. సో కాబట్టి మీరు ఏ అసెట్ని వెరిఫై చేయమన్నా, ఏ లైబిలిటీని వెరిఫై చేయమన్నా ఫస్ట్ పాయింట్ రాయాల్సిందేంటి? అప్టైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ అసెట్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్ లైబిలిటీ ఫ్రమ్ ది మేనేజ్మెంట్ విచ్ షుడ్ బి డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ బై మేనేజ్మెంట్. నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా? పాయింట్ నెంబర్ టూ, ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటేనమ్మా, ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెడ్జర్లో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఉందమ్మా. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇదేమో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇవి కొత్తగా ఈ సంవత్సరం కొన్నవి. ఇదేమో ఈ సంవత్సరంలో అమ్మినప్పుడు లాస్ వస్తే ఇటు పక్కన కనపడుతుంది, అమ్మినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తే ఇటు పక్కన కనపడుతుంది. డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇటు పక్కన రాస్తారు. తర్వాత ఎప్పుడన్నా అసెట్స్ని ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ వస్తే ఆ డిఫరెన్స్ను కూడా ఇటు పక్కన రాస్తారు. ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఈ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అపియర్ అవుతుంది. ఈ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ కాదో తెలుసుకోవాలంటే ఓపెనింగ్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, ఎడిషన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, సేల్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి, కరెక్ట్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అయితే కానీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఒక్కడికన్నా నేను మాట్లాడుతుంది అర్థం అవుతుందా? అర్థం అవ్వకపోతే ఇంకో 5 నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తా దీని మీద. ఖచ్చితంగా ఇది మీకు యూస్ఫుల్. కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలంటే కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ కరెక్టా కదా, కరెంట్ ఇయర్లో చేసిన ఎడిషన్స్ కరెక్టా కదా, కరెంట్ ఇయర్లో చేసిన సేల్స్ కరెక్టా కదా, ఆ సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా, ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారా లేదా, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వస్తే ఆ డిఫరెన్స్ను ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశారా లేదా, ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయితే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. అందుకే ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు ఆడిటర్గా ఏం వెరిఫై చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే కదమ్మా. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న ఫిగరు, కరెంట్ ఇయర్ లెడ్జర్లో కనపడుతున్న ఫిగరు, ఈ రెండు టాలీ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఆడిటర్గా మీరు వెరిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెరిఫై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పటికి 2 పాయింట్లు చెప్పా. అప్టైన్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్ డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ బై మేనేజ్మెంట్. 2 వెరిఫై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. 3 వెరిఫై ఎడిషన్స్. ఇందాక అదే చెప్పించింది, ఫర్నిచర్ అకౌంట్లో ఎడిషన్స్ ఉన్నాయిగా. ఎడిషన్స్లో పాయింట్ నెంబర్ 1 ఆథరైజేషన్. ఏది మీకు అంతా వచ్చు అంటున్నారుగా, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఆథరైజేషన్? Authorization can be defined as verification of a transaction by another responsible official and acceptance of the same. దట్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంటర్ అయ్యేవాడు కాకుండా వేరేవాడు ఎవడో చెక్ చేసి ఎస్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ఇన్ ఆర్డర్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ అని ఆథరైజ్ చెక్ చేసి అప్రూవ్ చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా ఆథరైజేషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఈవిడొక్క ఆర్గనైజేషన్లో క్యాషియర్, నేను అదే ఆర్గనైజేషన్లో అకౌంటెంట్ని. నేను ఇవాళ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ ఓచర్ మీద 50,000 అని రాసి ఓ 50,000 డబ్బులు ఇవ్వమ్మా అన్న. ఎందుకు అంది, క్యాలిక్యులేటర్లు కొనాలమ్మా, 100 క్యాలిక్యులేటర్స్ పర్చేజ్ చేయాలి ఫర్ ద అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఈచ్ క్యాలిక్యులేటర్ కాస్టింగ్ 500 ఇంటూ 100 50,000 ఇవ్వు అన్న. సరే ఆవిడ ఇచ్చింది. 50,000 పెట్టి ఐ పర్చేజ్డ్ 100 calculators. At the time of purchase of the calculators itself, I made it clear to the seller that in the evening I am going to return you 99 calculators. ఏమ్మా 100 తీసుకెడుతున్నా కదా, సాయంత్రం 99 వెనక్కి ఇచ్చేస్తా, ఓపెన్ చేయను. పొద్దున్న నీకు ఎంత ఇచ్చా? 500 per calculator. ఈవినింగ్ నేను 99 calculators వెనక్కి ఇస్తా కదా, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిఫండ్ ఓన్లీ 450 per calculator. ఈ డీల్లో నీకు ప్రాఫిట్ ఏంటో చెప్పు. పొద్దున 500 ఇచ్చే ఆవిడికి, సాయంత్రం 450 వెనక్కి ఇచ్చింది, 50 రూపాయలు ఆవిడికి ప్రాఫిట్. నాకు ప్రాఫిట్ ఏంటో చెప్పండి. 99 ఇంటూ 450 జేబులో వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయా. రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ వచ్చా, అమ్మ 50,000 ఇవ్వు అన్న. ఎందుకు అంది, క్యాలిక్యులేటర్లు కొనాలమ్మా అన్న. నిన్నే కొన్నావుగా అంది. నీ డబ్బులా ఏమన్నా ఇవ్వు అన్న. నా డబ్బులు కాదు, అయినా ఇవ్వను.
నీకు డబ్బులు కావాలంటే పని చేయి, అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళు, అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ చేత ఈ ఓచర్ మీద సైన్ చేయించుకురా, అప్పుడు ఇస్తాను ఇటు అని లాక్కుని అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఈ లోపల ఈవిడ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేసింది, మీ అకౌంటెంట్ గారు పెద్ద తేడాగా ఉన్నాడు, నిన్నే 50,000 తీసుకున్నాడు క్యాలిక్యులేటర్లు కొనడానికి, మళ్ళీ తెల్లారు లేచేప్పుడు మళ్ళీ 50,000 అంటున్నాడు చూసుకో అని ఆవిడతో చెప్పింది. నేను ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి భయంతో కూడిన గౌరవంతో నా చేతులు వణుకుతుండగా, మేడం గారు దీని మీద సంతకం పెట్టండి అన్నా. మిమ్మల్ని ఎవడన్నా ఏదన్నా సంతకం పెట్టమంటే మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశం జీవితంలో వస్తుందో రాదో అన్నట్టు ఎగిరి గంతే సంతకం పెడతారా? You will certainly go through the content of the paper. If it is acceptable to you, then only you will make a signature. Yes or no? ఇప్పుడు ఆవిడ ముందర పెట్టా, ఏంటా అది అంది. మేడం అది మన అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో 100 క్యాలిక్యులేటర్స్ కొనాలి మేడం అన్న. అంటే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అంది. మీరు నేను మేడం అన్న. ఇద్దరికి 100 క్యాలిక్యులేటర్స్ ఎందుకు వెళ్ళా అంది. ఓకే మేడం అని వచ్చేసారు. She has not authorized the voucher. Hence, the cashier has not given me 50,000. So, I am unable to involve in fraud on the second day. అంటే నేను ఫ్రాడ్ చేయటాన్ని ఆపగలిగారా లేదా? ఎలా ఆపగలిగారు? త్రూ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆథరైజేషన్. ఇప్పుడు వినండి, ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటో. ఆథరైజేషన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ బై అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ అఫీషియల్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్. ఈ ఆథరైజేషన్ 2 రకాలు. ఒకటి జనరల్ ఆథరైజేషన్, రెండోది స్పెషల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఆథరైజేషన్. ఒక్కసారికి ఏదన్నా ఆథరైజేషన్ ఇస్తే స్పెసిఫిక్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇస్తే జనరల్. ఈ అమ్మాయి ఒక్కసారి లేటుగా వచ్చింది, రామ్మ అన్న, అది స్పెసిఫిక్. సార్ నాకు రోజు బస్సు లేట్ అవుతుందండి, రోజు వస్తాను అలౌ చేయండి అని. ఓకే అన్న, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్. జనరల్గా ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా స్పెసిఫిక్ ఆథరైజేషన్ కావాలి. అంటే కొనటానికి ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ అమ్మటానికి పనికిరాదు, అమ్మటానికి ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ కొనటానికి పనికిరాదు. జనరల్గా కంపెనీల కేసుల్లో అలాంటి ఆథరైజేషన్ని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తారు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ రెజల్యూషన్ పాస్డ్. నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా? కొంచెం స్లో చేయనా? Done. So, when the entity under your audit made some purchases or additions to the assets, you need to verify whether purchase of asset has been properly authorized. For that purpose, what is authorization? Verification of a transaction by another responsible official. Usually, this authorization is available to the auditor in the form of a resolution passed by, అంటే ఒక అసెట్ కొనాలంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు. రెజల్యూషన్ ఉందంటే డాష్ ఉన్నట్టే, ఆథరైజేషన్ ఉన్నట్టే. ఆథరైజేషన్ ఉందంటే ఫ్రాడ్ జరిగే అవకాశం తక్కువ, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యున్ అని మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. 2, వాచ్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. కొన్నా అంటున్నాడు, నిజంగా కొన్నావా? కొంటే ఏదన్నా ఒక ప్రూఫ్ చూపించు అని మనం అడుగుతాం. ఆ ప్రూఫ్తో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని చెక్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాచ్. 3, ఈ పాయింట్ మీ అందరికీ తెలుసు, క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్. కనీసం మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10 అన్నా ఉందా? బతికే అమ్మా. పీపీఈ డన్. దాంట్లో అసెట్ కొంటే కొన్న ప్రైసే కాకుండా all other incidental expenditure incurred by the organization for bringing that asset to its existing position and condition shall have to be capitalized. నా నోటుకు వచ్చినట్టు నేను మాట్లాడట్లా, ఏఎస్ 10లో ఏముందో అదే మాట్లాడుతున్నా. ఆల్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద అసెట్ టు ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ కండిషన్ షెల్ హ్యావ్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ కొనడానికి 10 lakhs అయిందమ్మా, ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 3 lakhs అయింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో 13 చూపించాలా 10 చూపించాలా? 30 చూపించాలి. 10 చూపిస్తే తప్పు. అందుకని వాడు ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ను కూడా యాడ్ చేస్తే చూపించాడా లేదా అనే పాయింట్ కూడా వెరిఫై చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వాల్యూ కరెక్ట్, యాడ్ చేయకపోతే వాల్యూ తప్పు. నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా? లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎడిషన్స్ అనే హెడ్డింగ్లో ఏమేం పాయింట్లు వెరిఫై చేయాలి? పాయింట్ నెంబర్ 1, యూ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రాపర్లీ ఆథరైజ్డ్. 2, వాచ్ ద పర్చేజ్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. 3, ensure that all incidental expenditure incurred by the organization in bringing the asset to its existing position and condition have been capitalized. 4, మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్ రిజిస్టర్ ఆర్ పీపీఈ రిజిస్టర్ని ప్రతి కంపెనీ వాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు. మరి కొన్నాడుగా అసెట్, ఆ రిజిస్టర్లో కూడా అసెట్ డీటెయిల్స్ రికార్డ్ చేశారా లేదా? తర్వాత అంతే చాలమ్మా. నెక్స్ట్ వెరిఫై సేల్స్. ఏంటది? వెరిఫై సేల్స్. దాకా చూడండి, ఫస్ట్ లిస్ట్ తీసుకున్నారు, తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేశారు, తర్వాత ఎడిషన్స్ కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేశారు. ఇప్పుడు వెరిఫై సేల్స్. మీరు గమనించండి, సేల్లో కూడా ఆథరైజేషన్ అని మళ్ళీ వచ్చింది.
పర్చేజ్లో ఒకసారి సేల్లో ఒకసారి 2 సార్లు ఆథరైజేషన్ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పండి వెంట. పర్చేజ్లో ఒకసారి సేల్లో ఒకసారి 2 సార్లు ఎందుకు వచ్చింది? అసెట్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా స్పెసిఫిక్ ఆథరైజేషన్ కావాలి. కాబట్టి కొనటానికి ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ అమ్మటానికి పనికిరాదు, అమ్మటానికి ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ కొనటానికి పనికిరాదు. కాబట్టి మీరు ఆథరైజేషన్ వెరిఫై చేయాలి. అసెట్ అమ్మే అంటున్నాడు, నిజంగా అమ్మాడా లేదా ఓట్ చేయండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ప్రూఫ్ చూపించవయ్యా అమ్మినట్టు అని వెరిఫై చేయండి. తర్వాత అసెట్ అమ్మితే అయితే ప్రాఫిట్ లేకపోతే లాసు వస్తాయి కదమ్మా. ఆ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశాడా లేదా? యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10 ప్రకారం అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపుల్. అసెట్ అమ్మావా? అవునానండి అమ్మా. అసెట్ అమ్మావా? ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అసెట్ అమ్మావా? లాస్ వచ్చిందా? డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ టు బి గివెన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10. అలా ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని ప్రాపర్ గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా? కొన్నప్పుడు ఎలా అయితే ఫిక్స్డ్ అసెట్ రిజిస్టర్ ఆర్ పిపిఈ రిజిస్టర్ లో ఎంట్రీ రాశారో, అమ్మినప్పుడు కూడా అలాగే ఎంట్రీ రాశారా లేదా? తర్వాత అంతే, చాలు. ఇది వెరిఫై సేల్స్. తర్వాత ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ వాడు మన బుక్స్లో ఎంత ఉంది క్వాంటిటీ, యాక్చువల్గా ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది. మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళ ఫర్నిచర్ 100 చైర్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ ప్రకారం, నిజంగా 100 ఉన్నాయా లేదా కౌంట్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. అలా చేసినప్పుడు బుక్ క్వాంటిటీనేమో 100 ఉంది, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 80 ఉందనుకో, అంటే 20 చైర్స్ ఎవరో లాక్కుపోయారు. నేనే రోజు వెడుతూ ఒక చైరు బండికి కట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నా. ఇప్పుడు ఇది లాసే కదమ్మా, ఈ లాస్ను బుక్స్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి. అలా మేనేజ్మెంట్ వాడు వాళ్ళ అసెట్స్ని ఫిజికల్గా వెరిఫై చేశాడా లేదా? అలా వెరిఫై చేసినప్పుడు బుక్స్లో ఉన్న క్వాంటిటీకి ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు క్వాంటిటీకి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వస్తే ఆ డిఫరెన్స్ను ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశారా లేదా? తర్వాత ఈ పాయింట్ అక్కర్లేదు, వదిలేయండి. నెక్స్ట్, డిప్రిసియేషన్ని ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేశారా లేదా? ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఈ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే లెడ్జర్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సు, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడుతున్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సు, ఈ రెండు టాలీ అయినాయా లేదా? ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పటిదాకా ఏం చేశారు? పాయింట్ నెంబర్ 1, obtain a list or schedule of respective asset or respective liability duly certified by management. 2, verify opening balance from previous year audited financial statements. 3, verify additions. Additions లో A, authorization, B, watch with supporting documentary evidences, C, capitalization of incidental expenditure, D, entry into relevant registers, E, అంతే చాలు. నెక్స్ట్, సేల్స్ లో ఆథరైజేషన్, B, watch, C, profit or loss is properly accounted for, D, entry into relevant registers. ఆ తర్వాత డిప్రిసియేషన్ ని ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేశారా లేదా? డిఫరెన్స్ ఏదన్నా వస్తే ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా? ఆ తర్వాత డిప్రిసియేషన్ ని ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేశారా లేదా? ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయితే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆ బ్యాలెన్సే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అపియర్ అవుతుందా లేదా? అవసరమైతే వాల్యుయేషన్. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అనుకో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10 ప్రకారం వాల్యూ చేయాలి. ఇన్వెంటరీ అనుకో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 ప్రకారం వాల్యూ చేయాలి. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే అసెట్ వాల్యూని బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిఫ్లెక్ట్ చేశారా లేదా? అండ్ ఫైనల్లీ డిస్క్లోజర్. ఏ అసెట్ని పడితే ఆ అసెట్ని ఎలా పడితే అలా డిస్క్లోజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. పొద్దునే ఏఎఫ్ఆర్ఎఫ్ అని చెప్పా, దాంట్లో పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ డివిజన్ 1 ఆర్ డివిజన్ 2 ఆర్ డివిజన్ 3 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 3 టు ద కంపెనీస్ యాక్ట్ వాళ్ళు వాటిల్లో ఎలా చూపించమన్నారో అలాగే అసెట్స్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అవి ఈ పాయింట్లన్నీ కరెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనపడినవన్నీ కరెక్ట్ అవుతాయి. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, హౌ డూ యూ వెరిఫై ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ అని. ఏం రాస్తారు చెప్పండి? పాయింట్ నెంబర్ 1, obtain a list or schedule of plant and machinery duly certified by management. Point number 2, verify opening balance of plant and machinery from previous year audited financial statements. Point number 3, verify additions to plant and machinery. దాంట్లో point number 1, authorization.
For authorization, you need to go through board of directors resolution. Point B, watch the purchase of plant and machinery with supporting documentary evidence in the form of invoice. C, ensure that all incidental expenditure incurred by the organization for bringing that plant and machinery into its existing position and condition have been capitalized. D, whether entry is also recorded in, whether particulars of the purchase have also been recorded in the PPE register or not. Sale, మొత్తం ఇవన్నీ రాసేయటమే. వాడు ఏమి ఇచ్చినా ఇదే రాస్తాం. బిల్డింగ్ అను, ప్రాపర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అను, లేకపోతే ఫర్నిచర్ అను, ఇంకే సెట్ అన్న, లీజ్ అదేది మోటార్ వెహికల్స్ అను, ఏదన్నా ఇదే. ఒక్క గుడ్ విల్ అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు కొన్ని పాయింట్లు అప్లై కావు. డిప్రిసియేషన్ చండాలంగా ఉంటుంది గుడ్ విల్ మీద. ఏమ్మా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్, కనపడిన దాన్ని ఏం వెరిఫై చేస్తామమ్మా, కాబట్టి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అనే మాట గుడ్ విల్కి అప్లై కాదు. అలాంటి కొన్ని మాటలు తీసేసి మిగతావి మనం రాయొచ్చు. అంటే అన్ని చెప్పటం ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్ అని ముందరే చెప్పా. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ జనరలైజ్డ్ వ్యూ అబౌట్ రైటింగ్ ఎ పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎ గివెన్ క్వశ్చన్. ఊరికే వందల క్వశ్చన్లు చదివితే వచ్చే ఉపయోగం ఏం లేదు. వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఈ పాయింట్లు గుర్తుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ డౌన్ అట్లీస్ట్ 4 వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏదైనా సరే మీరు కనీసం ఒక 4 వ్యాలిడ్ పాయింట్లు రాయగలుగుతారు. ఇది అబౌట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. తర్వాత ఇంకో చాప్టర్ కూడా ఉంది. చాప్టర్ అని ఊరికే పేరే, దాంట్లో 1-2 ఇచ్చాడు అంతే. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో కూడా, మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ కాదు, ఒరిజినల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లోనే 1-2 మొక్కలు ఇచ్చాడు. ఓచింగ్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ చెప్పా. ఓచింగ్ చేయాలంటే ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఉంది. ఆ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ చెప్తా చాలు, ఇంకా మీరు మళ్ళీ ఏం చదవక్కర్లా, ఏదో ఒకటి రాసేస్తారు. ఓచింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు, బుక్స్లో ఉన్న ఎంట్రీల్ని సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్తో చెక్ చేస్తే అదే ఓచింగ్. అవునా? అంటే ఓచింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ బుక్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి ఏం సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి అనే క్లారిటీ ఉండాలి. ఉంటే దీంట్లోంచి దీంట్లోకి వెరిఫై చేస్తూ ఉంటాం, అయిపోతుంది అంతే. అదే ఓచింగ్ కదా. 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, అప్పుడు ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడు వాళ్ళ అసెట్స్ ఏవో కొన్నిటిని అమ్మేశాడు. సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఇది బాగా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. ఒక అసెట్ని అమ్మేస్తే ఏ బుక్లో ఎంట్రీ పడుతుందమ్మా, క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్. ఇప్పుడు కొంతమంది అయితే క్యాష్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు, కొంతమంది అయితే డే బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అసెట్ అమ్మితే ఆ ఎంట్రీ ఖచ్చితంగా క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్లో పడుతుంది. కాబట్టి క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్లో ఉన్న ఎంట్రీని మనం సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్తో వెరిఫై చేస్తే అదే ఓచింగ్. ఇంకా ఏ బుక్లో పడుతుందంటే, పీపీఈ రిజిస్టర్ ఏమన్నా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనుకో ఆర్గనైజేషన్ వాడు, ఈ అమ్మినట్టు పర్టికులర్స్ని డాష్లో కూడా రికార్డ్ చేస్తారు పీపీఈ రిజిస్టర్లో. ఏది ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మీరు ఆడిట్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ వాడు వాళ్ళ అసెట్స్ని అమ్మేస్తే ఏ బుక్స్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఒకటి క్యాష్ బుక్కర్, ఇది కామన్ అమ్మ, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఖచ్చితంగా రికార్డ్ అయి తెరాల్సిందే. కాబట్టి క్యాష్ బుక్ ఆర్ డే బుక్ ఈజ్ కామన్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పీపీఈ రిజిస్టర్. అది అసెట్ అమ్మితే ఏం డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, అసెట్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలిగా, అదొక సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. అసెట్ అమ్మాం, మనం డైరెక్ట్గా అమ్మచ్చు అంటే కాస్త జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మీకు. మీరు ఓచింగ్ మీకు చాలా చెప్పుంటారుగా, నేను డిఫరెంట్ వేలో చెప్తున్నా. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మీకు ఓచింగ్ రాయాలంటే. అసెట్ మనంతరం మనం డైరెక్ట్గా అమ్మచ్చు, లేకపోతే ఎవరన్నా ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ అసెట్స్ అమ్మేవాడికి ఇచ్చి ఆక్షనరీకి ఇచ్చి అమ్మించవచ్చు. మనంతరం మనమే అమ్మాం అనుకో అసెట్, పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చా, నేను ఓల్డ్ అసెట్స్ అమ్ముతున్నా, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ ద అసెట్స్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ కొటేషన్ ఫర్ దట్ అన్న. మీ అందరూ వచ్చి అసెట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకున్నారు. చేసుకుని ఈవిడేమో నేనైతే 10,000 కొంట, ఆవిడేమో 15,000 కొంట, ఈవిడ 12,000 కొంట అని కోట్ చేశారు. దట్ కొటేషన్స్ ఇఫ్ ఎనీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది బయ్యర్స్ ఈజ్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. సరే, మొత్తానికి వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేశా, వాళ్ళకి అసెట్ అమ్మేశా, ఆవిడ నాకు డబ్బులు ఇచ్చింది, క్యాషో చెక్కో ఇచ్చింది. వెంటనే నేను ఆవిడ క్యాష్ రిసీప్ట్ని ఇష్యూ, నేనేం చెప్తున్నాను తెలుసా, ట్రాన్సాక్షన్ చెప్తున్నా, పాయింట్లు చెప్పట్లా. నేను అసెట్ అమ్ముతున్నా, మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు కొనుక్కోండి అన్న, మీరు కోట్ చేశారు, హైయెస్ట్ కోట్ చేసిన వాళ్ళకి అమ్మేశా, మీరు డబ్బులో క్యాషో చెక్కో ఇచ్చారు, నేను మీకు క్యాష్ రిసిప్ట్ ఇష్యూ చేశా. ఇప్పుడు మీరు చెక్ ఇచ్చారనుకోండి, నేనేం చేస్తా, పూజ గదిలో పూజ చేసుకుంటానా, తీసుకెళ్ళి నా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తా.
అప్పుడు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్ కౌంటర్ ఫైల్ ఉంటుంది నా దగ్గర, అవునా కాదా? కౌంటర్ ఫైల్ అంటే చిన్న మొక్కిస్తారు కదమ్మా బ్యాంకులో, అది కూడా నా దగ్గర ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఇచ్చిన చెక్కు నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ పడుతుంది. కాబట్టి నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసారా ఎలా అల్లుకుపోతున్నానో, ఊరికే జస్ట్ ఒక్క మాట పట్టుకుని నా 5 పాయింట్లు మాట్లాడేశా. ఏమేమి మాట్లాడే చెప్పండి, ఏమేమి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయి? అసెట్ కొనాలంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెజల్యూషన్ పాస్, అమ్మాలంటే రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారా లేదా, కొటేషన్స్ కాల్ఫర్ చేశారా, క్యాష్ రిసీప్ట్స్ ఇష్యూడ్ ఈజ్ అనదర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, బ్యాంక్ కౌంటర్ ఫైలు, క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్. ఇదంతా ఎప్పుడు మనం ఓన్గా అమ్మితే. ఒకవేళ ఆక్షనీర్ ద్వారా అమ్మేమనుకోండి, అప్పుడు ఆక్షనీర్ ద్వారా అమ్మేమనుకోండి, స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై ఆక్షనీర్, అంటే ఆక్షనీర్ అమ్ముతాడు, అమ్మి ఇదిగో ఫలానా రోజున అమ్మాను, ఫలానా వాళ్ళకి అమ్మాను, ఇంత రేటుకి అమ్మాను, దాంట్లోంచి నా కమిషన్ ఇంత తీసుకున్నా, నెట్గా నీకు ఇంత ఇస్తున్నాను, స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. దట్ స్టేట్మెంట్, ఆక్షనీర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అనదర్ సపోర్ట్. ఇన్ని చూస్తే గానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అసలు నిజమేనా, రియలా, ఫిక్టీషియస్, జెన్యునా, ఫ్రాడ్యులెంటా అనేది మీకు తెలియదు. అర్థమవుతుందా? అలాగే అమ్మాను అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ఇది అదర్ పాయింట్స్ అని దాంట్లో రాయొచ్చు. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా, ఇవి ఒక 3-4 పాయింట్లకు రాయండి అమ్మా, చాలు, ఎనఫ్. ఆడిచ్చేది 2-3 మార్కులకు ఇస్తే ఇస్తాడు. అసలు ఎవడు ఓచింగ్లోంచి నేను చెప్తున్నా అమ్మా, ఊరికే ఓచింగ్ తెలియపోతే స్పెషల్ ఐడ్స్ చెప్తా ఇప్పుడు నేను. అది హాస్పిటల్ ఎట్లా ఐడ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఐడ్ చేయాలి, చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా ఐడ్ చేయాలి, లోకల్ బాడీస్ని ఎట్లా ఐడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అదే దానికి బేస్ ఇదే. ఇది లేకపోతే దాన్ని ఒక మొక్క కూడా ముట్టుకోలేము కనీసం. అది కూడా జనరలైజ్ చేసి చెప్తా, మీరు ఇక చదవటానికి వీల్లేదు, ఏదో ఒకటి ట్రాన్స్పారేటివే. అర్థమవుతుందా? డన్. సో ఇది ఇలా ప్రతిదానికి మీరు 3 హెడ్డింగ్లు పెట్టుకోవాలి. ఏమేం బుక్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, దానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్, రేపొద్దున మీరు చదివిన దాన్ని కూడా పేపర్ మీద అలా రాసుకోండి, దానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఏమున్నాయి, అదర్ పాయింట్స్ అని అదర్ పాయింట్స్ ఇలా రాసుకుంటే యుల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఓచింగ్. నీకు ఇంకా చెప్పమంటే చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీఎస్ అనే ఒక మాట ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, మీకు బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశారు, బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు అది ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేప్పుడు ట్యాక్స్ కట్ చేసి ఇచ్చాడు, అప్పుడు టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు బ్యాంక్ వాడు. దట్ టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఇక మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి నేను ఇంత స్పీడ్గా మాట్లాడగలుగుతున్నా. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఓచింగ్ చేయటమే అంతే. మీకు మహా అయితే 1-2 మొక్కలు ఇచ్చాడు ఓచింగ్లో, ఒరిజినల్ బుక్లోనే, కాబట్టి దానికి అంతకన్నా ఎక్కువ సీన్ లేదు, అంతకన్నా టైం ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు. ఇది అబౌట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ఓచింగ్. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే వెరిఫికేషన్, టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఓచింగ్. టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే బ్యాలెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో. బ్యాలెన్స్ షీట్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? వెరిఫై చేస్తున్నారు. అందుకని వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. వెరిఫికేషన్ లేకపోతే మిగిలింది ఓచింగే కాబట్టి మిగతా దానికి ఓచింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఆయిడ్స్ ఏంటవి? స్పెషల్ ఆయిడ్స్ ఇవి భలే ఉంటాయి. కథలు చెప్తా, కథలు వింటే చాలు మీకు ఆటోమేటిక్గా విషయం అర్థమైపోతుంది. ఏమ్మా, హౌ డూ యూ కండక్ట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఏ హాస్పిటల్? ఇప్పటిదాకా నువ్వు అవేగా చెప్పింది అంటారా? నేనేం చేయలేను, అవేం చెప్పలా. ఆడిట్ ఆఫ్ ఏ హాస్పిటల్, ఒక హాస్పిటల్ని ఎట్టా ఆడిట్ చేస్తారు అంటాడు. మీకెందుకు మా హాస్పిటల్ ఎట్టా ఆడిట్ చేయాలి, మీకెందుకు? నా ప్రాణం మీ ప్రాణం తీయబోతే నేను కథ చెప్తా వినండి. ఏమ్మా, ఎవడో ఒకడు, ఇది హాస్పిటలు, ఎవడో ఒకడు కొంచెం ఒంట్లో బాగుండలేదని ఎందుకైనా మంచిది రిస్క్ తీసుకోవటం ఎందుకులే అని ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు. ఎలా వెళ్ళాడంటే అవుట్ పేషెంట్గా వెళ్ళాడు. ఎలా వెళ్ళాడు? అవుట్ పేషెంట్ అంటే చూపించుకుని డాక్టర్కి వచ్చేయటమే, కన్సల్ట్ చేసి. డాక్టర్ గారు, ఏంటి నీకు ఒంట్లో బాగుండలేదా, ఏదో తేడా ఉంది, పద ఎక్స్రే తీయించుకురా, మన ల్యాబొరేటరీలో టెస్టులు చేయించుకురా అని ఒక పెద్ద లిస్ట్ రాశాడు. వెళ్ళి అక్కడ టెస్టులు చేయించుకొచ్చారు, ఎక్స్రే తీయించుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఎవరో తీయించుకొస్తే డాక్టర్ గారు ఎక్స్రే షీట్ చూసి, నీ హార్ట్లో హోల్ ఉంది, ఆపరేషన్ చేయాలి, ఇన్పేషెంట్గా చేరు అన్నారు. సార్ అది హార్ట్లో హోల్ కాదు సార్, ఎక్స్రే షీట్లో హోల్ అండి అంటాడు వాడు. డాక్టర్ నువ్వా నేనా అంటాడు వీడు. మొత్తానికి నువ్వు లేకపోతే చస్తావు అన్నాడు. అందుకని ఆపరేషన్ చేస్తారు కూడా, ఇన్పేషెంట్గా చేరాడు, ఆపరేషన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మరి ఆపరేషన్ చేసిన వాడికి మందులు కావాలిగా, పక్కనే
ఫార్మసీ ఆర్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఉంది. మరి అందరూ తినాలిగా, వాడు తినాలి, వచ్చిన వాళ్ళు తినాలి. ఇవాళ తిండి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్గా, అందుకని క్యాంటీన్ కూడా ఉంది. ఈ హాస్పిటల్ అవసరం లేకపోయినా ఆపరేషన్లు చేసి డబ్బులు బాగా సంపాదించి రకరకాల చోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు. దాని మీద ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. అనవసరమైన ఆపరేషన్లు చేయడంతో కత్తులు కటార్లు అరిగిపోయినాయి. ఆ పాత ఓల్డ్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ని అమ్మి పారేశాడు. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్. ఒకవేళ హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయితే గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఇస్తాడు. కొంతమంది దాతలు ఎవరన్నా ఉంటే డొనేషన్స్ ఇస్తారు. అయిపోయింది, ఓవర్ అయిపోయింది. ఆడిట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ చెప్తా, లోపలవి చెప్తా. ఇంకా ఆడిట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్లో రిసీవ్స్ ఏంటి అంటే ఏది మీరు చెప్పండి కదా. రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ పేషెంట్స్, లేబర్ ఎక్స్రే థియేటర్ ఫెసిలిటీస్, రిసీవ్స్ త్రూ ఇన్ పేషెంట్స్, ఆపరేషన్ థియేటర్ రిసీవ్స్, ఫార్మసీ ఆర్ మెడికల్ షాప్, క్యాంటీన్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అసెట్స్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్. 10 పాయింట్లు ఆడిచ్చే బోర్డు 4 మార్కులకి. ఇంకా రిసీప్సే, పేమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా పేమెంట్స్ను కూడా రిసీప్స్లోంచే డెరైవ్ అవ్వచ్చు కావాలంటే మీరు. మరి కత్తులు కటార్లు అమ్మేసాడుగా, కొత్తగా కొనద్దేంటి, కొనాలిగా. కాబట్టి పేమెంట్స్లో పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్స్, పేమెంట్స్లో మీరు సరిగ్గా వినట్లా. ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనగానే ఇందాక వెరిఫికేషన్లో సేల్ 4 పాయింట్లు చెప్పానే, ఆ 4 ఇక్కడ రాసేయటమే. ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ అన్నా, ఇందాక ఎడిషన్స్ అన్నానే, ఆ 4 ఇక్కడ రాసేయటమే. మనం ఎవరిని బ్లఫ్ చేయట్లా, కొన్నప్పుడు అవే రాయాల్సింది. అర్థమవుతుంది. అలాగే ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ కామనేగా, శాలరీస్ అండ్ వేజెస్. హాస్పిటల్లో క్యాంటీన్ని హాస్పిటల్ వాడే రన్ చేస్తున్నాడు అనుకో, క్యాంటీన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందిగా. మాట్లాడండి. హాస్పిటల్లో క్యాంటీన్, హాస్పిటల్లో మెడికల్ షాప్ని హాస్పిటల్ వాడే రన్ చేస్తున్నాడు అనుకో, మెడికల్ షాప్ రిలేటెడ్ పర్చేజెస్ ఉంటాయిగా. ఇవన్నీ పేమెంట్స్ టు ది హాస్పిటల్. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, రిసీప్స్ ఏంటి, పేమెంట్స్ ఏంటి చెప్పండి వెంట. రిసీప్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ పేషెంట్స్, లేబర్ ఎక్స్రే థియేటర్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ పేషెంట్స్, ఆపరేషన్, ఎప్పుడు క్యాంటీన్, ఫార్మసీ, క్యాంటీన్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అసెట్స్, గ్రాంట్స్, డొనేషన్స్. మరి పేమెంట్స్ ఏంటి, ఒకటి పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్స్, శాలరీస్ అండ్ వేజెస్, పేమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు క్యాంటీన్, ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటింగ్ టు మెడికల్ షాప్. అయిపోయింది, ఓవర్. ఇంకా చెప్తా, లోపల పాయింట్లు కూడా చెప్తా. రెండోది ఆడిట్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. Audit of an educational institution, otherwise called as how do you conduct audit of a school, college or university. ఏ మాట అడిగినా మనకు వచ్చింది ఒకటే, ఏదైనా అదే రాసేస్తాం. ఏది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నా, స్కూల్ అన్నా, కాలేజ్ అన్నా, యూనివర్సిటీ అన్నా, ఏదన్నా ఒకటే. మీరు ఇవాళ్ళే ఒక మామూలు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో చేరారు, దాంతోపాటు హాస్టల్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. ఇవాళ్ళే ఫస్ట్ క్లాస్ హాస్టల్లో ఇప్పుడే టిఫిన్ చేసి కిందకి దిగంగానే ఎదురుకుండా కాలేజీ వాడే రన్ చేస్తున్న బుక్ షాప్ ఒకటి కనపడింది. సరే ఫస్ట్ డే కదా, బుక్ లేకపోతే బాగుండదుగా, అందుకని 1-2 బుక్స్ కొనుక్కున్నారు బుక్ షాప్లో. అవి పట్టుకుని కాలేజీకి నడవటం మొదలుపెట్టారు. కొంచెం కాలేజ్ దూరంగా ఉంది. ఈ లోపల నడుస్తూ ఉండగా క్యాంటీన్ కనపడింది. పొద్దునే తిన్నారు, మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది, మళ్ళీ క్యాంటీన్లో దూరి మళ్ళీ తిన్నారు. తిని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నడవటం మొదలుపెట్టారు. వెడుతూ ఉండగా కాలేజీ గ్రౌండ్ కనపడింది. ఏంటది, ఆ గ్రౌండ్లో ఎవరో బయట వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. కాసేపు నోరు తెరుచుకుని అది చూశారు. అరే టైం అయిపోతుందని కాలేజీలోకి పరిగెత్తారు. ఈలో కాలేజీలో ఎడం చేతి వైపు పెళ్లి జరుగుతోంది. కాలేజీ వాడు పెళ్లిళ్ళకి ఫంక్షన్లకి అద్దెకి ఇచ్చాడు కాలేజీ. సరే పెళ్లి జరుగుతుంది కదా అని మళ్ళీ తిన్నారు. తిని పొట్ట ఈడ్చుకుంటూ, మరి 3 సార్లు తింటే పొట్టకాకి ఇంకేం ఈడ్చుకుంటూ క్లాస్కి వచ్చారు. వస్తే లేట్ అయిపోయింది. కాలేజీ వాళ్ళు ఫైన్ వసూలు చేశారు మీ దగ్గర నుంచి. కోపం వచ్చింది మీకు, లోపలికి వెళ్ళి కుర్చీలు బెంచీలు విరక్కొట్టారు. అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాలేజీ వాటి రిసీప్స్ ఏంటి? ఒకవేళ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే గ్రాంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవడన్నా ఉంటే డొనేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇది కామన్. ఇది కాకుండా కాలేజీకి మెయిన్గా ఉండేది ట్యూషన్ ఫీజు కదమ్మా, ట్యూషన్ ఫీజు. ఈ ఇందాక కథ గుర్తు చేసుకోండి. హాస్టల్ రిసీప్స్ ఏంటిది, హాస్టల్ రిసీప్స్, రిసీప్స్ త్రూ సేల్ ఆఫ్ బుక్స్, క్యాంటీను, గ్రౌండ్ రెంట్. పెళ్లికి తొందరపడకు, గ్రౌండ్ రెంట్. ఆ తర్వాత రిసీవ్స్ త్రూ హైరింగ్ ద ప్రిమిసెస్ టు మ్యారేజెస్ ఆర్ అదర్ రిలీజియస్ సెరిమనీస్. తర్వాత ఫైన్ ఆర్ పెనాల్టీస్.
తర్వాత అదది కుర్చీలు ఎరక్కొట్టారుగా, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్. మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు బాగా తీసుకుని కాలేజీ వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అయిపోయినాయమ్మా. ఇన్ని సోర్సులు ఉన్నాయి కాలేజీకి. ఏం అర్థం కావట్లేదు నేను మాట్లాడేది. మరి కాలేజీకి ఎక్స్పెండిచర్ ఏముంటుంది చెప్పండి? మళ్ళీ పాటయే. విరిగిపోయిన కుర్చీల ప్లేస్లో కొత్తవి కొనాలిగా, పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఎవరికైనా కామనేగా. మీకు పిల్లలకి కప్పులు షీల్డ్లు ఇచ్చారనుకో అమ్మా, అది క్యాంటీన్ని కాలేజీ వాళ్ళే రన్ చేశారనుకో, బుక్ షాప్ని కాలేజీ వాళ్ళే రన్ చేశారనుకో, అవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ కాదా? 10-11 రిసీప్ట్స్, 4-5 ఎక్స్పెండిచర్. సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఇవి, లోపల చెప్తా మళ్ళీ. అయిపోయింది. ఆడిట్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అయితే ట్యూషన్ ఫీజు 4 రకాలు. ఒకటి అడ్మిషన్ ఫీజు, రెండోది ట్యూషన్ ఫీజు కలెక్షన్స్ అంతే. ఒకటి అడ్మిషన్ ఫీజు, రెండోది ట్యూషన్ ఫీజు, మూడోది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు, నాలుగోది కాష్ అండ్ డిపాజిట్. ఇది తర్వాత మనం టైంని బట్టి చెప్పుకుందాం. చెప్తా ఊరికే వ్యూ ఇస్తే ఓవరాల్ వ్యూ, తర్వాత లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. ఆడిట్ ఆఫ్ ఎ కాలేజ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఆడిట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ అంటే ఆడిట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. అసలు లోకల్ బాడీ అంటే ఏంటో తెలుసా? గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ ఎట్సెట్రా ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ బాడీస్. లోకల్ బాడీస్ కేసులో మీరు ఎక్కువ రాయక్కర్లా. జస్ట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు విజువలైజ్ రిసీప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లోకల్ బాడీ. ఏది మీరు చెప్పండి, మున్సిపాలిటీ వాడికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? Different types of taxes will be levied by the municipality on the people living in that vicinity. ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళ మీద మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రకరకాల ట్యాక్స్లు వేస్తారు. ఏం ట్యాక్స్లో తెలుసా? ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, డ్రైనేజ్ ట్యాక్స్, వాటర్ ట్యాక్స్. మీకు ఓపెన్ సైట్ ఉందనుకో, వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్. ఓపెన్ సైట్ ఉంటే వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్, హౌస్ ఉంటే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. హౌస్ ఉంటే డ్రైనేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి డ్రైనేజ్ ట్యాక్స్, నీళ్లు ఉండాలి కాబట్టి వాటర్ ట్యాక్స్. ఇల్లు కట్టాలంటే ప్లాన్ అప్రూవల్ చేయాలి, ప్లాన్ అప్రూవల్కి ఫీజు. ఏంటి, మీరు ఇల్లు కట్టాలంటే యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ఎ ప్లాన్ టు ద మున్సిపాలిటీ. మున్సిపాలిటీ హ్యాడ్ టు అప్రూవ్ ఇట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్రూవ్ ద ప్లాన్ యూ నీడ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ టు ది మున్సిపాలిటీ. దట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ది మున్సిపాలిటీ. అమ్మా, రోడ్ల మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ బోర్డులు ఉంటాయి కదమ్మా. రోడ్డు ఎవరిది? మున్సిపాలిటీది. మున్సిపాలిటీ రోడ్ని ఎవడు వాడుతున్నాడు? అడ్వర్టైజర్ వాడుతున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ అంటారు. ఏమ్మా, రోడ్ల మీద ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ ఉంటాయి. రోడ్డు ఎవరిది? మున్సిపాలిటీది. దాన్ని ఎవడో వాడుతున్నాడు, వాడి దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. కేబుల్ వైర్లు ఉన్నాయి. అడగండి మీ ఏరియాలో కేబుల్ ఆపరేటర్ని, మున్సిపాలిటీకి ట్యాక్స్ కడుతున్నారు లేదో. ఏమ్మా, ఆ కేబుల్ వైర్లకి పోల్స్ ఉంటాయి. పోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రోడ్డు మీద. రోడ్డు ఎవరిది? ట్యాక్స్. ఇలా రకరకాల ట్యాక్సుల రూపంలో మున్సిపాలిటీ వాడు వాళ్ళకి కావాల్సిన రెవెన్యూని జనరేట్ చేస్తాడు. ఒక్కోసారి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడో స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాడో గ్రాంట్స్ ఇస్తారు. మున్సిపాలిటీకి ఏ బుద్ధున్నాడు డొనేషన్లు ఇవ్వడు. కాబట్టి దాన్ని ఆ మాట అంటే చండాలంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు మరి మున్సిపాలిటీ వాడు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చులు పెడతాడంటే పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ హెల్త్, పబ్లిక్ సేఫ్టీ, పబ్లిక్ వర్క్స్. ఏంటిది? పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్. మున్సిపల్ స్కూల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, దానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయిగా. అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, దానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయిగా. పబ్లిక్ సేఫ్టీ, ఈ డ్రైనేజ్లు అవి కల్వర్ట్స్ కడుతున్నప్పుడు యువర్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఎట్ వర్క్ అని మధ్యలో బోర్డులు పెడతారు కదా, అది పబ్లిక్ సేఫ్టీ. అలాగే కాలువల్లో వాటిల్లో అదేది మస్కిటో ప్రివెన్షన్కి మందులు కొడుతూ ఉంటారు కదా, అది కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ కిందకు వస్తుంది. పబ్లిక్ వర్క్స్, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇవన్నీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వేయాలి. ఈ రోడ్లన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వేసారనుకుంటున్నారా ఏంటి? గుంటూరు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వేస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వేసేది R&B అని ఒకటే పెద్ద రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ పెద్ద రోడ్డు ఒకటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వేస్తారు. మిగతా లోకల్ ఇంటర్నల్ రోడ్లన్నీ వేయాల్సింది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళే. ఏమ్మా, అలాగే వాడు మున్సిపాలిటీలో జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుందిగా, మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారుగా, వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలిగా. అది ఇలా రకరకాల రూపాల్లో ఖర్చులు పెడతారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. ఇది రిసీప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ మున్సిపాలిటీ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఏ మున్సిపాలిటీ. నా మాట అర్థమవుతుందా? తర్వాత అలాగే హౌ డూ యూ కండక్ట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాడు. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆడిట్. అసలు చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి రిసీప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి?
చారిటబుల్ ఆర్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుంటే ఒకటి రెండు రిసిప్ట్స్ ఎక్కువ వస్తాయమ్మా. గ్రాంట్స్ ఎవరికైనా ఉంటాయి, డొనేషన్స్ ఉంటాయి. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ లెగసీస్ కూడా ఉంటాయి. తొందరలో లెగసీ అంటే ఏంటో చెప్తా. ఎవడన్నా పోతూ వాడికి ఉన్న ఆస్తిపాస్తులన్నీ ఓ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి రాసేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అన్నారు, లెగసీ అని అన్నారు. లెగసీస్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి గివెన్ సమ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ టు అచీవ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయడానికి చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ని ఇస్తాడు. దాని మీద రెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ రెంట్ని చారిటబుల్ పర్పస్ని మీట్ అవ్వడానికి వాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి రెంటల్ రిసీప్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఎ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. డొనేషన్లు బాగా వస్తాయి, దాంతోపాటు రెంట్ కూడా వస్తుంది. మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ గుర్తుందో లేదో, the income of a charitable institution is exempted from tax if 85% of its receipts have been expended for meeting the charitable objectives. 100 రూపాయలు వస్తే దాంట్లో 85 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేస్తే మిగతా 15 రూపాయల మీద చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడికి ట్యాక్స్ పడదు. అరే మిగతా 15 రూపాయల మీద చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అడిగే ట్యాక్స్ పడదు అని మీకు తెలుసు కదా. అయితే ఒక్కోసారి చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పెండ్ 85% ఆఫ్ ఇట్స్ రిసీప్ట్స్ ఫర్ మీటింగ్ చారిటబుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అందుకని పాపం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఎన్ని వెసులుబాట్లు ఇచ్చాడో తెలుసా చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి. ఈవెన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 85%. డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 85%. అయినా ఖర్చు పెట్టలేకపోతున్నావా, ఏం పర్లా, నీలాంటి చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్న ఇంకో చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుని దానికి నువ్వు డొనేషన్ ఇచ్చినా కూడా అది నీ ఎక్స్పెండిచర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. అయినా అవ్వట్లేదా, ఏం పర్లా, మేము చెప్పిన చోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేయి బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో. నువ్వు ఏం చేసినా సరే నీకు వచ్చిన 100లో డాష్ ఖర్చు పెట్టి 85%, అప్పుడు రిమైనింగ్ 15% ఇస్ నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాగా చేస్తాడుగా చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా వస్తుంది. అలాగే అదొకటి, ఇది ఒక సోర్స్. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉండదు, కానీ ఏ బ్యాంకులోనో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేసినప్పుడు బ్యాంకు టీడీఎస్ కట్ చేస్తాడు. అప్పుడు చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు వాళ్ళ టోటల్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు. అలా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టోటల్ రిసీప్ట్ దిస్ మచ్, ఎక్స్పెండెడ్ దిస్ మచ్. Since expenditure is at least 85% of the receipt, charitable organization is exempted from tax. So tax payable 0, less TDS 1 lakh, refund due 1 lakh. మేము అసలు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మా తరఫున బ్యాంక్ వాడు కట్ చేసి మీకు కట్టేశాడు, ఆ ₹1,00,000 మా డబ్బులు మాకు వెనక్కి ఇవ్వండి. అలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిఫండ్స్ కూడా ఒక సోర్స్, అది ఇన్కమ్ అనలేవు, ఎ సోర్స్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఫర్ ఎ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకో, సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటే బుక్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు. ఆ బుక్స్కి మీరు డబ్బులు కడితే దాన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పి అంటారు. రామకృష్ణ మిషన్ పబ్లిష్ ఏ బుక్ కాల్డ్ యాజ్ రామకృష్ణ ప్రభ. తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రకరకాల లాంగ్వేజెస్లో ప్రింట్ చేస్తారు వాళ్ళు. దాంట్లో తెలుగులో దాని పేరు రామకృష్ణ ప్రభ. మీకు ఏమన్నా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు దట్ బుక్. ఆ బుక్ని వాళ్ళు మీ ఇంటికి పంపిస్తారు. ఏమా దాని నుంచి కూడా కొంత రిసిప్ట్ జనరేట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ మే రైజ్ ఇన్కమ్. ఎక్స్పెండిచర్ మీరు రాయగలరుగా, ఏమ్మా శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఉండదా? ఎంత చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అయినా శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఉంటుందిగా, ఎంత చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అయినా అసెట్ కొంటుందిగా. ఆ రెండు కామన్. ఇవి కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు? క్యాంటీన్ అనకండి, చండాలంగా ఉంటుంది. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు క్యాంటీన్లో అమ్ముకోడు, ఏమో చారిటబుల్ అమ్మ అది. మరి ఇంకేముంటాయి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో చెప్పినవి రాయొచ్చు. చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు పెట్టిన ఖర్చు వల్ల మేనేజింగ్ కమిటీకి కానీ, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మేనేజింగ్ కమిటీకి కానీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కానీ రావటానికి వీలు లేదు. ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ప్రొవిజన్. మీకు నేను మాట్లాడుతుంది అర్థమవుతుందా? 2, చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు పెట్టిన ఖర్చు వాడి చారిటబుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మీట్ అవటానికే పెట్టాలి, దేని పడితే దాన్ని పెట్టడానికి వీలు లేదు. ఈ 2 అడిషనల్ పాయింట్లు రాయొచ్చు. ఆడిట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. వ్యూ ఇచ్చేసానా స్పెషల్ ఆడిట్స్లో? ఏమ్మా ఏదో ఒకటి రాసేయగలరా? రేపొద్దున మీకు ఎవడో పిల్లలేనోడు పేపర్ సెట్ చేశాడు, చేసి హౌ డూ కండక్ట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎ టెంపుల్ అన్నాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు?
ఆలోచించండి, టెంపుల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అంతే, ఏదో గుడికి వెళ్ళారు, ఆ కింద నుంచి పెడుతుంటే టోల్ గేట్ అన్నాడు, డబ్బులు ఇచ్చారు, అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళారు, బండి పార్క్, టోల్ గేట్ అన్న పార్కింగ్ అన్న ఒకటే, అక్కడ పెట్టారు, అక్కడి నుంచి చెప్పుల స్టాండ్లో చెప్పులు పెట్టారు, సెల్ ఫోన్ స్టాండ్లో సెల్ ఫోన్ పెట్టారు, ఆ వెడుతూ ఆ 100 రూపాయల టికెట్టో 500 టికెట్టో ఫ్రీ దర్శనం, దాంట్లో 100 రూపాయల టికెట్ తీసుకుని దాంట్లో దూరారు, లోపలికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని హుండీల్లో డబ్బులు వేశారు, కిందకు వస్తుంటే షాపులు ఉంటే అక్కడ ఏదో కొన్నారు, కిందకు వచ్చేప్పటికి ఆకలి మొదలైంది, ఏమో ప్రసాదం కొని తిన్నారు. ఇవన్నీ సోర్సులు కదా ఏంటి? టాన్ష్యూరింగ్, గుండు చేయించారు, దానికి టికెట్ కొనాలిగా, అది కూడా ఇన్కమేగా ఏమ్మా. అది టెంపుల్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఇస్తాడు, ఎవరన్నా దాతల డొనేషన్స్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఎట్టాగో ఇన్కమ్ ఉంటుంది, దాని మీద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, దాని మీద ఇన్కమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు అమ్మరా ఏంటి? టెంపుల్ అయితే అసెట్స్ అమ్మదా? అమ్మకపోతే అమ్మితే డబ్బులు రావా? సేల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అసెట్స్ టెంపుల్ కూడా ఉంటాయి. అయిపోయిందమ్మా. మీరు ఇది చెప్పగలిగితే నా ఆబ్జెక్టివ్ నేను అచీవ్ చేసినట్టు, లేకపోతే లేదు. ఊరికే చదువుకోండి, 1,00,000 సార్లు చదువుకునే ఉపయోగం లేదు. నథింగ్. అసలు ఒక చిన్న 1% కూడా ఉపయోగం లేదు మీకు దాంట్లో ఉన్నది చదివితే. మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైతే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ క్వశ్చన్. ఊరికే పుస్తకంలో ఉన్నది చదివే ఉపయోగం లేదు. ఇప్పుడు ఆ జనరల్ పాయింట్స్ని ఎలా హైట్ చేయాలి అంటే, గ్రాంట్స్ ఏంటది? గ్రాంట్స్లో 2 పాయింట్లు అమ్మా. ఒకటి, గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన గ్రాంట్ని ఓచ్చి చేయండి. 2, ఆ గ్రాంట్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా చూడండి. గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన గ్రాంట్ని ఓచ్చి చేయండి, ఆ గ్రాంట్ని ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా చూడండి. ప్రాపర్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా? గ్రాంట్స్ 2 రకాలు. ఒకటి జనరల్ గ్రాంట్, రెండోది స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్. జనరల్ గ్రాంట్ అయితే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో చూపించాలి, స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీగా చూపించాలి. ఇది ప్రాపర్ అకౌంటింగ్. ఇలా చేశారా లేదా వెరిఫై చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. ఇది గ్రాంట్స్ కేసులో. డొనేషన్స్ కూడా అంతే, సేమ్. డొనేషన్ మీరు గమనించారు లేదో, చాలా చోట్ల గ్రాంట్స్ డొనేషన్స్ అనే మాట వచ్చినాయి. ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే ఎక్కడొచ్చినా అవే పాయింట్లు రాయటం. డొనేషన్, గ్రాంట్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాడు లెటర్ ఇస్తాడు, దాన్ని గ్రాంట్ లెటర్ అంటారు. డొనేట్ చేసేవాడు లెటర్ ఇస్తాడు, దాన్ని డొనేషన్ లెటర్ అంటారు. దాంతో వచ్చి చెయ్యాలి. 2 డొనేషన్స్ కూడా ప్రాపర్గా అకౌంట్ ఫర్ చేశారా లేదా. డొనేషన్స్ కూడా 2 రకాలు, జనరల్ డొనేషన్స్, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్. జనరల్ డొనేషన్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ ఏ లైబిలిటీ. అయిపోయింది. గ్రాంట్స్ అండ్ డొనేషన్స్ ఈజ్ ఓవర్. క్యాంటీన్ కూడా చాలా చోట్ల వచ్చింది, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందమ్మా క్యాంటీన్? హాస్పిటల్లో క్యాంటీన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో క్యాంటీన్ ఉంది, తర్వాత మనం చివరిలో చెప్పుకున్న టెంపుల్లో క్యాంటీన్ ఉంటే ఉండొచ్చు, చాలా చోట్ల క్యాంటీన్ ఉంటుంది. క్యాంటీన్ మే బి రన్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్ ఇట్ మే బి లీజ్డ్ అవుట్. ఒకవేళ క్యాంటీన్ లీజ్కి ఇచ్చారనుకో, రెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అది చెక్ చేయాలి. క్యాంటీన్ వీడే రన్ చేశాడనుకో, ఆల్ క్యాంటీన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు బి చెక్డ్. ఆల్ క్యాంటీన్ రిలేటెడ్ మీరు లోపల ఏం రాయక్కర్లా, ఊరికే ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై ఆల్ ద రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ క్యాంటీన్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ అంటే చాలు. ఎందుకో తెలుసా? ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వెదర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ఇన్కమ్ అండ్ డిఫరెంట్ హెడ్స్ అండర్ విచ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్పెండ్ ది అమౌంట్స్. ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ వాడికి ఎక్కడెక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఓ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చులు పెడుతున్నాడు అనేది స్టూడెంట్ ఊహించగలుగుతున్నాడా లేదా, అది పాయింట్ ఇక్కడ. అంతేగాని లోపల మీరు ఓచింగ్ రాశారా లేదా పాయింట్ కాదు. నా మాట అర్థమవుతుందా? డన్. తర్వాత ఇంకా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది కదా. ఎప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నా సరే, మీకు డివిడెండ్ వచ్చిందనుకో, డివిడెండ్ వారెంట్ ఇస్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందనుకో, ఇంట్రెస్ట్ వారెంట్ ఇస్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ వారెంట్, డివిడెండ్ వారెంట్ మీరు బ్యాంకులో పడేస్తారు కాబట్టి బ్యాంక్ పేయింగ్ స్లిప్ ఇస్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. బ్యాంకులో డబ్బులు డివిడెండ్ వారెంట్ పడేస్తే మీ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ. ఎన్నన్నా రాసుకోవచ్చు, ఏమి రాయలేమా, ఏం పర్లా. The auditor should watch the receipt of income from investment into cash book with supporting documentary evidences. అయిపోయింది. TDS if any is properly accounted for or not. Over. ఇలా జనరల్ పాయింట్స్ అన్నిటికీ రాసేయటమే. మిగతా పాయింట్లు మీకు చెప్పు ఉండొచ్చు. ఇది ఇన్ పేషెంట్స్ అయితే ఇన్ పేషెంట్ రిజిస్టరు, అవుట్ పేషెంట్ అయితే అవుట్ పేషెంట్ రిజిస్టరు, ఈ సోదంతా మీకు తెలుసు.
నాకు అసలు ఆ సోత్తో సంబంధం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు విజువలైజ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ an organization is able to generate income and different heads under which the organization is required to expend amounts. అవి రాయగలిగితే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఏమ్మా, అందుకు 3-4 మార్కులకు ఇస్తాడు, అంత మించి ఇవ్వడు, కానీ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. దీంట్లోంచి స్పెషల్ ఆయిడ్స్లోంచి క్వశ్చన్ గ్యారంటీ, అనుమానమే లేదు. గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి చెప్తానమ్మా. అదొకటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో ఉంది. అదేంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్. యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. మామూలు కంపెనీల వాళ్ళ అకౌంట్స్ని ఎవరు ఆడిట్ చేస్తారు? చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆడిట్ చేస్తాడు. మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్ డూ మెయింటైన్ సమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. And who should be made responsible for conducting audit of such books of account maintained by central government or state government or union territory? Ante the answer is Comptroller and Auditor General. The entire audit relating to government accounts is required to be carried out by Comptroller and Auditor General. As a C&AG, you are required to focus not only on receipts part of the government but also on the expenditure part of government. మీరే C&AG అయితే గవర్నమెంట్ వాడికి వచ్చే రిసిప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఆడిట్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా ఆడిట్ చేయాలి. అయితే ఎక్కువ ఫోకస్ C&AG ఎవరికి ఇస్తాడంటే ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఫోకస్ చేస్తాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అందుకని ఇది చెప్పాల్సి వస్తుంది. దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ బై C&AG కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ బ్రాడ్లీ ఇంటూ 5 categories. The first one is propriety audit. The second one is the first one is audit against rules and orders. Audit against rules and orders. 2 audit of sanctions. 3 audit against provision of funds. 4 propriety audit. 5 performance audit. ఇలా మొత్తం 5 రకాల ఆడిట్లను C&AG చేస్తే ఆ ఆడిట్లను అన్నింటినీ కలిపి టెక్నికల్గా ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ అంటారు. ఇది మీరు ఇంత ముందర ఎప్పుడన్నా విన్నారా, వినలేదా? మాట్లాడినమ్మా. అలా ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్ అనే మాటే వినలేదా? ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్లో ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అనే మాట వినలేదా అసలు? సరే వినండి. Propriety audit most important. ఇది propriety means reasonableness or appropriateness. గవర్నమెంట్ వాడు ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ రీజనబులా, అన్రీజనబులా, అప్రాప్రియేటా, ఇన్అప్రాప్రియేటా, అవాయిడబులా, అన్అవాయిడబులా అనే 3 ఏరియాస్ని C&AG వెరిఫై చేస్తే ఆ ఆడిట్ని టెక్నికల్గా ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అంటారు. ఐ రిపీట్, ఇఫ్ యు వర్ C&AG, if you are carrying out a propriety audit, you need to focus on whether the expenditure incurred by different government departments, is reasonable or is unreasonable, is appropriate or is inappropriate, is avoidable or is unavoidable అనే ఈ 3 ఏరియాలని C&AG చెక్ చేస్తే ఆ ఆడిట్ని టెక్నికల్గా ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అంటారు. వై వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద టర్మ్ ప్రొప్రైటీ ఆడిట్? గవర్నమెంట్ కేసులో ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఓన్ మనీ. ఎస్ ఆర్ నో? గవర్నమెంట్ వాడికి ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచరు వాడి ఓన్ పాకెట్లోంచి ఖర్చు పెడతాడమ్మా. మనీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ స్పెంట్ బై గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పబ్లిక్ మనీ. సే ఎస్ ఆర్ నో? ఒక గవర్నమెంట్ వాడు పెట్టే ఖర్చు, గవర్నమెంట్ వాడు పెట్టే డబ్బులు అవి ఎవరి డబ్బులు అంటే గవర్నమెంట్ ఓన్ మనీ కాదు, వాళ్ళ ఓన్ పాకెట్లోంచి ఏం ఖర్చు పెట్టట్లా, జనాల డబ్బుల్ని గవర్నమెంట్ వాడు ఖర్చు పెడుతున్నాడు. సో ద మనీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ స్పెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఓన్ మనీ
but it is nothing but money given by the general public to the government in the form of different types of taxes. మనం కడుతున్న ట్యాక్స్లే గవర్నమెంట్ వాడి దగ్గర ఉంటాయి. Since the money being spent by the government is not their own money, there is every possibility, there is every chance that the government may try to spend that money with unreasonableness or inappropriately or without any reason. లాజిక్ లేకుండా, మన డబ్బు కాదుగా, మనది కాకపోతే మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం. మన డబ్బేం కాదు, మనం కష్టపడ్డ డబ్బేం కాదు, కాబట్టి అన్రీజనబుల్గా స్పెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, ఇన్అప్రాప్రియేట్గా స్పెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా ఇఫ్ గవర్నమెంట్ మనీస్ ఆర్ స్పెంట్ అన్రీజనబుల్లీ ఆర్ ఇన్అప్రాప్రియేట్లీ, then it is detrimental to the interests of general public. Yes or no? ఏమ్మా, మీ డబ్బుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు గవర్నమెంట్ వాడు తగలబెడితే అది మీ ఇంట్రెస్ట్కి వ్యతిరేకమా కాదా? అది ఇప్పుడు మీ డబ్బులతో రోడ్డు వేసారనుకో మీకు ఉపయోగం, మీ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి అక్కడ నాశనం చేశారనుకో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, ఏం ఉపయోగం మీకు? కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాడు పెట్టిన ఎక్స్పెండిచరు రీజనబుల్గా ఉందా, అన్రీజనబుల్గా ఉందా, అప్రాప్రియేట్గా ఉందా, ఇన్అప్రాప్రియేట్గా ఉందా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిట్రిమెంటల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ అనే ఏరియా మీద సిఎండ్ఏజీ ఫోకస్ చేస్తే అలాంటి ఆడిట్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు, ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అంటారు. ఈ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఒక 4 రూల్స్ సిఎండ్ఏజీ ఫాలో అవుతాడు. ఏంటి ఆ రూల్స్ అంటే, ఒకటి, ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ షెల్ నాట్ ప్రైమా ఫాసీ బి మోర్ దాన్ the occasion demands. The expenditure incurred shall not prima facie be more than the occasion demands. సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఎక్స్పెండిచర్ని ఇన్కర్ అయ్యాడా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ ఎ కోర్ట్ కేస్ ఎగెన్స్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఎగెన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్, అండ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ సమ్ పేపర్స్ బిఫోర్ కోర్ట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. Today is said to be the last day for filing papers by the government before court. If the government fails to submit such papers before court, there is every chance that court may provide an ex parte judgment. When court gives an ex parte judgment, government will be on the losing side, and hence government may have to pay an amount of say 1 crore rupees to the other party who had gone to court of law against the government. గవర్నమెంట్కి ఎగనెస్ట్గా ఎవడో కోర్టుకు పోయాడు, ఆ కోర్టు వాడు ఇవాళ నువ్వు పేపర్లు సబ్మిట్ చేయి, ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ అని గవర్నమెంట్తో చెప్పాడు. ఇవాళ పేపర్లు సబ్మిట్ చేయలేదనుకో గవర్నమెంట్ వాడు 1 crore అవతల పార్టీకి ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్, అది ఎక్స్పర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది కోర్టు. ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైల్ సమ్ పేపర్స్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, ద కోర్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 65 kilometers అవే ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్. గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ నుంచి కోర్టుకు దూరం జస్ట్ 65 kilometers. టైం అవైలబుల్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 hours. ఇది ఈ పేపర్లు ఫైల్ చేయడానికి ఇంకా 2 hours ఉంది. 65 kilometers ట్రావెల్ చేయాలి. గవర్నమెంట్కి భయంగా ఉంది. అందుకని గవర్నమెంట్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఓ హెలికాప్టర్ని రెంట్కి తీసుకున్నాడు. అండ్ ద రెంట్ పెయిడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద హెలికాప్టర్ ఈజ్ 2 lakh rupees. To travel a distance of just 130 kilometers, government spent an amount of 2 lakh rupees. Can you say this amount as reasonable or not? నేనైతే if I am the comptroller and auditor general, I would say that this amount of 2 lakhs is reasonable considering the situation or circumstances. ఈ 2 lakhs కోసం మీరు కక్కుర్తి పడ్డారనుకో, రేపు పొద్దున ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుందమ్మా? 1 crore పే చేయాల్సి వస్తుంది. పరిస్థితి అట్టా వచ్చేసింది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్పెంట్ an amount of an exorbitant amount of 2 lakh rupees just to travel 130 kilometers. అదే యాంపుల్ టైం ఉందనుకో, అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చక్కగా ఒక ఎంప్లాయీని అసైన్ చేస్తారు. వాడు నిదానంగా ట్రైన్లో వెళ్ళి ట్రైన్లో వస్తాడు. ద ఎంప్లాయీ మే ఎక్స్పెండ్ an amount of say 200 to 300 to travel a distance of 130 kilometers. అంటే usual expenditure is only 200 to 300. But in the given case, the government had expended an amount of 2 lakhs. Since the situation demands, since the occasion or situation demands, the government had expended an amount of 2 lakhs, which is considered as reasonable in the given situation. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే అంత ఖర్చు అయినా కూడా రీజనబులే. అంటే సందర్భానికి తగినట్టుగా గవర్నమెంట్ వాడు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇర్రేషనల్గా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడా అనే పాయింట్ని సిఎండ్ఏజీ వెరిఫై చేస్తే దాన్ని టెక్నికల్గా డాష్ అంటారు.
ప్రొప్రైటీ ఆడిట్ అంటారు. అసలు ఇది మీ మెటీరియల్లో ఇచ్చారా? మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో ఇవ్వలేదా? తుచ్చి ఇంకా ఆపేద్దాం అయితే, ఎందుకు ఊరికే చెప్పుకోవటం, మిగతావన్నీ పిల్ల పాయింట్లమ్మా. పోనీ మీకు మెటీరియల్లో ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి? గవర్నమెంట్ ఆడిట్కి సంబంధించి నథింగ్ ఈజ్ గివెనా? తుచ్, అయిపోయింది, ఆపేయండి చాలు. ఇప్పుడు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. అసలు స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఏమన్నా చెప్పారా మీకు? పేరు చెప్పారు అంతేనా? ఎస్ఏ 299, ఎస్ఏ 500, ఎస్ఏ 700, ఎస్ఏ 705 ఏమన్నా చెప్పారా? ఓ పని చేద్దాం, ముందర ఎస్ఏ 705 చెప్తా, ఇంపార్టెంట్, అది వినండి. తర్వాత ఎస్ఏ 700 చెప్తా, అది ఇంపార్టెంట్, అది వినండి. తర్వాత 299 చెప్తా, ఆ తర్వాత టైంని బట్టి 500 చెప్తా. ఇవే ఉన్నాయి మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒరిజినల్. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మాస్టర్ మైండ్స్. మీ ఒరిజినల్ CMA ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో అవి ఉన్నాయి. నేనేం మాట్లాడినా విత్ రెఫరెన్స్ టు CMA ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ మాట్లాడతా. ఏమ్మా 705 అంటే ఏంటంటే మోడిఫికేషన్స్ టు ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, టు ద ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అని ఒకటి ఉంది. దాని పేరు 705. ఇందాకే నేను మీతో చెప్పా, CA ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు చాలా స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఇష్యూ చేశాడు. అవన్నీ ప్రతి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి మ్యాండేటరీ. వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా కంపల్సరీగా వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పా. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి ఎస్ఏ 705. మీకు ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఆడిటర్ ఇచ్చే రిపోర్ట్లు మొత్తం 4 రకాలు. ఒకటి క్లీన్ రిపోర్టు, రెండోది క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టు, మూడోది యాడ్వర్స్ రిపోర్టు. యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ రిపోర్టు. నాలుగోది డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఈ చివరి 3 రకాల రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి కదా, వీటిని టెక్నికల్గా ఏమని పిలుస్తారంటే మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్ అంటారు. సిన్స్ last 3 type of reports are called as modified reports, the first type of report is called as unmodified report, sometimes called as unqualified report. Unmodified report అన్నా, unqualified report అన్నా, క్లీన్ రిపోర్ట్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే. ఈ మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్స్ 3 రకాలు. ఒకటి క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టు, రెండోది యాడ్వర్స్ రిపోర్టు, మూడోది డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. నేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ చెప్తాను. ఆ టేబుల్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టేబుల్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి అని కోరుకుంటున్నా. ఏమ్మా జాగ్రత్తగా వినండి. క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టు, యాడ్వర్స్ రిపోర్టు, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, పర్టికులర్స్. ఎప్పుడెప్పుడు క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఎప్పుడెప్పుడు యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి. వాటిల్లో ఫస్ట్ది 2 సిచ్యువేషన్లు చెప్తాడు వాడు. సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 1, when the auditor is able to obtain audit evidence. When the auditor is able to obtain audit evidence. When the auditor is unable to obtain audit evidence. మీకు audit evidence వస్తే ఒక రకమైన ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ని మీరు గ్యాదర్ చేయలేకపోతే వేరే రకమైన ఆడిట్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి. క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే when the auditor is able to obtain, when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence. మీకు sufficient appropriate audit evidence అంటే తెలుసా? వెరీ గుడ్. when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor concludes that financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ లిమిటెడ్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ ఏరియా. దే ఆర్ నాట్ పర్వేసివ్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఎ హోల్ టు ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అలాంటప్పుడు మీరు ఇవ్వాల్సిన రిపోర్ట్ ఏంటో చెప్తే వెంట క్వాలిఫైడ్. ఏది మీరు రిపీట్ చేయండి వెంట. వేర్ ద ఆడిటర్ ఇస్ ఏబుల్ to obtain sufficient appropriate audit evidence and where the auditor concludes that financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. 2, qualified report ఇంకో సందర్భంలో కూడా ఇవ్వాలి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence but the auditor is anticipating. What is that? Auditor is anticipating that financial statements could include material misstatements but they may not be pervasive.
అంటే సరైన ఎవిడెన్స్ రాలా. అందుకని ఆడిటర్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో గ్యారంటీగా మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ అవి పెద్ద పర్వేసివ్గా ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు కూడా ఆడిటర్ డాష్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. క్వాలిఫైడ్ ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇన్ 2 సిచ్యువేషన్స్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఇష్యూ ఎ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్. వాట్ ఆర్ దే? 1. When the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence. 2. When the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. వాటిల్లో ఫస్ట్ ఏంటి? When the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor concludes that financial statements contains material. concludes అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మీకు ఎవిడెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి. concludes that financial statements contains material misstatements but they are not pervasive. When the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor is anticipating that financial statements could include material misstatements but they may not be pervasive. In both these cases you are expected to issue a qualified report. Then what is the situation in which auditor had to give an adverse opinion? అసలు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆడిటర్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇవ్వటానికి వీలు లేదు. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆడిటర్ డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వటానికి వీలు లేదు. అంటే అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఒక సిచ్యువేషన్లోనే ఇవ్వాలి, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కూడా ఒక సిచ్యువేషన్లోనే ఇవ్వాలి. క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ మాత్రం ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇవ్వచ్చు? 2 సిచ్యువేషన్స్లో ఇవ్వచ్చు. అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and where the auditor concludes that the financial statements contains material misstatements and those material misstatements are also pervasive. ఇక్కడేమో మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, ఇక్కడ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్, ఇక్కడ నాట్ పర్వేసివ్, ఇక్కడ పర్వేసివ్. Material misstatements are there but they are not pervasive. Issue qualified report. Material misstatements are there and they are pervasive also. Issue an adverse report. ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే adverse report ఇస్తారు. మరి డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? మాట్లాడినమ్మా, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? When the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and when the auditor is expecting or is anticipating that financial statements could include material misstatements and they are pervasive, అలాంటప్పుడు you need to issue a disclaimer of opinion. So మరి క్లీన్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? క్లీన్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? When the auditor satisfies that financial statements are free. When the auditor satisfies that the financial statements are free from material misstatements. అంటే misstatements ఉన్నాయి కానీ అవి మెటీరియల్ కాదు, చిన్న చితక మిస్స్టేట్మెంట్స్, కాబట్టి వాటిని ఇమ్మెటీరియల్, వాటిని వదిలేసి యూ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ. ఇన్ దట్ కేస్ యూ షుడ్ ఇష్యూ ఎ క్లీన్ రిపోర్ట్. చాలా సందర్భాల్లో మీ మెటీరియల్లో ఇచ్చిన చాలా సోది ఈ ఒక్క టేబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టేబుల్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ అండర్ దిస్ హెడింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. తర్వాత మీ మెటీరియల్లో ఇంకేమి ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ చాలాసార్లు ఆడిట్ రిపోర్టు, ఆడిట్ సర్టిఫికేట్ అనే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎంఎస్ రిపోర్ట్ వేరు, సర్టిఫికేట్ వేరు. ఇది చెప్పాలంటే ఆడిటర్గా మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒపీనియన్నే ఇవ్వగలం. ఆడిటర్ కెనాట్ గివ్ ఎనీ గ్యారంటీ ఆర్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ టు ద ట్రూత్నెస్ and fairness of the financial statements. He merely express an opinion on the financial statements. ఇంత ఆడిట్ చేసి మనం ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ చూపిస్తున్నాయి అని గ్యారంటీలు, సర్టిఫికేట్లు ఎందుకు ఇవ్వలేమంటే ఆడిట్ అని మనం చేసే ప్రాసెస్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లిమిటేషన్స్ని టెక్నికల్గా ఏమంటారంటే ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ అంటారు. ఆ లిమిటేషన్స్ వల్ల మనం ఎంత అద్భుతంగా ఆడిట్ చేసినా కూడా we cannot give any guarantee or certificate about the truthness and fairness of the financial statements. We can just give only an opinion. ఇలా ఒపీనియన్ ఇస్తే ఆడిటరు దాన్ని ఆడిటింగ్లో టెక్నికల్గా ఏమని పిలుస్తారంటే రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అని పిలుస్తారు. ఒకవేళ గ్యారంటీ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ఆడిటింగ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ అని పిలుస్తారు. ఆడిటర్గా వీ కెనాట్ గివ్ డాష్ absolute assurance. We can give only a reasonable assurance. Why the auditor cannot give an absolute assurance? Because of
the existence of inherent limitations in the process of audit. Audit అని మనం చేసే ప్రాసెస్లోనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇన్హరెంట్ అంటే యు నో దట్ దెర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ బట్ యూ కెనాట్ ఓవర్కమ్ ఇట్. మీకు లిమిటేషన్ ఉందని తెలుసు కానీ దాన్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేయలేరు. అలాంటి వాటిని టెక్నికల్గా ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ అంటారు. నా హైట్ 6'1", నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే 5'11" ఉంటే బాగుండని నా ఫీలింగ్, ఒక 2 inches తక్కువ ఉంటే బాగుండని. ఇప్పుడు ఈ 2 inches తగ్గటానికి నేను మీకు 3 ఆల్టర్నేటివ్లు చెప్తా, ఏది ఫీజిబులో చెప్పండి. తల 2 అంగుళాలు తీసేయాలి, కాళ్ళలో 2 అంగుళాలు తీసేయాలి, తల అంగుళం కాళ్ళు అంగుళం తీసేయాలి. మీ సొమ్మేం పోయింది, అన్ని ఫీజిబులే అంటారు. నాకేం ఫీజిబుల్ కాదు. ఐ నో దట్ దెర్ ఇస్ అ లిమిటేషన్ బట్ ఐ కెనాట్ ఓవర్కమ్ ఇట్. నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. జుట్టు లేదు, లిమిటేషన్. రా రా అంటే వస్తుందా, ఉన్నది కాస్త ఊడుతుంది, ఏమో లిమిటేషన్. మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. అలా దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ విచ్ యూ కెనాట్ ఓవర్కమ్. అలాంటి లిమిటేషన్స్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ అంటారు. మీరు కాస్టింగ్ పిల్లలు కాబట్టి దీస్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఎ నార్మల్ లాస్. నార్మల్ లాస్ కెనాట్ బి అవాయిడెడ్, అబ్నార్మల్ లాస్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. కాబట్టి ఇవి నార్మల్ లాస్ లాంటివి, మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. అన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టుకుని గ్యారంటీలు సర్టిఫికేట్లు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తామమ్మా? ఓన్లీ ఒపీనియన్ చెప్తాం. గ్యారంటీ ఇస్తే యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. సర్టిఫికేట్ కానీ గ్యారంటీ కానీ ఇస్తే యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. ఒపీనియన్ అయితే ఒపీనియన్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్. ఈ అమ్మాయి సరిగ్గా వినట్లేదని నా ఒపీనియన్, మీరందరూ బ్రహ్మాండంగా వింటున్నారని నా ఫీలింగ్. ఒకసారి క్వశ్చన్లు అడగటం మొదలుపెడితే మీరెవరో ఒకళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చెప్పట్లే. ఈ అమ్మాయి మాత్రం క్వశ్చన్ అడక్క ముందరే ఆన్సర్ చెప్పేస్తోంది. నిన్నటిదాకా అమ్మాయి మీద పెద్ద వేస్ట్ అన్న అభిప్రాయం, ఇప్పుడేమో అబ్బా భలే చెప్తోందిరా పిల్ల, బాగా వింటోందిరా అనుకున్నా. ఒపీనియన్ అమ్మాయి ఎప్పుడన్నా చేంజ్ చేయొచ్చు, బట్ సర్టిఫికేట్ వన్స్ ఇష్యూడ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. కాబట్టి ఆడిటర్గా మనం ఒపీనియన్లు ఇస్తాం, సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వం. కొన్నిసార్లు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఏదో కంప్లయన్స్ సర్టిఫికేట్స్, ఈ పని చేశారు అప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. మీ మెటీరియల్లో ఐసిడబ్ల్యూఏ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో చాలా ఏం చెప్పాడు తెలుసా? క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, క్వాలిఫైడ్కి యాడ్వర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, క్లీన్కి క్వాలిఫైడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, క్లీన్కి యాడ్వర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ఉన్నదాన్ని అడితిప్పి పేజీలు నింపాడు. అన్ని పేజీలకి ఆన్సర్ ఒకటే, ఈ టేబుల్ ఒక్కటి మీకు వస్తే మీరు అసలు ఆ మెటీరియల్ చూడక్కర్లా, చూసినా కూడా ఇట్లా అంటే చాలా అర్థమైపోతుంది. రేపొద్దున ఎగ్జామ్లో ఇలా అనేస్తాం, అయిపోతుంది. ఏమ్మా ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పటి నుంచి అయితే అప్పుడు ఉన్నది పోతుంది, అది ఆల్రెడీ మొదలైంది పోవటం. సో కాబట్టి ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఒపీనియన్. చాలాసార్లు ఆడిట్కి ఇన్వెస్టిగేషన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆడిట్ వేరు, ఇన్వెస్టిగేషన్ వేరు. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఒక పెద్ద ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, మీకు తెలుసో లేదో. అండ్ ఆడిటర్ ఇస్ ఎ వాచ్ డాగ్ బట్ నాట్ ఎ బ్లడ్ హౌండ్ అంటారు. ఆడిటర్ కుక్కట, మామూలు కుక్క కాదు, కాపలా కుక్కట, కానీ వేట కుక్క కాదుట. ఇదేం దారుణం అమ్మ, ఇంత బతుకు నేను కుక్కనే నిమ్మ ఏంటి ఎదగోవాలంటే ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ హిస్ వర్క్ విత్ ఎ డౌట్, సస్పిషన్ or disbelief about the truthness and fairness of the financial statements. However, if during the course of performance of auditor gets any doubt or suspicion, to clear his doubt or suspicion, he should dig deep into the matter. ముందర డౌట్తో వర్క్ మొదలు పెట్టద్దు, డౌట్ వస్తే వదలద్దు, దాని అంతం చూడండి. అది ఆడిటర్ చేసే పని. మీరు ఇంట్లో కుక్కను పెంచుకుంటున్నారు, ఇవాళ పొద్దునే తెచ్చారు, ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చారు, గేట్ తీశారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది ముందర మీ దగ్గరకు వస్తుంది, ఒకసారి వాసన చూస్తుంది, ఇక్కడ తలపైకి చూసి ఓ రౌండ్ తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది. నేను మీ ఇంటికి వచ్చా, అప్పుడేం చేస్తుంది? అప్పుడు కూడా వస్తుంది, వాసన చూస్తుంది, నాకు భయం వేసి వెనక్కి వస్తా అంటుంది, కరవటం మొదలు. అడిగి డౌట్ వస్తే అప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది, అప్పటిదాకా యాక్ట్ చేయదు. మీరు అనుకున్నారు వేట కుక్కను పెంచుకుందాం, మనం అందరూ కుక్కలను పెంచుకుంటున్నారు, మనం కొంచెం వెరైటీ అనేది తెచ్చుకున్నారు. సాయంత్రం గేట్ తీశారు, ఏం చేస్తుంది? దానికి మన భేదం లేదు, ఎవడ కనపడితే అన్ని పీకేస్తుంది. ప్రతివాడిని డౌట్తోనే చూస్తుంది. అది ఆడిటర్ కుక్కలాగా ఉండాలి కానీ వేట కుక్కలాగా ఉండకూడదు. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ హిస్ వర్క్ విత్ ఎ డౌట్, సస్పిషన్ ఆర్ డిస్బిలీఫ్ about the truthness and fairness of the financial statements. However, if during the course of performance of auditor gets any doubt or suspicion, the auditor should dig deep into the matter. Investigation is completely different from audit. The objective of audit is to form and to express an opinion. The objective of investigation is to find out a fact. Fact అని తెలుసుకోవటం ఇన్వెస్టిగేటర్ డ్యూటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మా ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది అని మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేశారనుకో, ద వెరీ ఫస్ట్ పర్సన్ సస్పెక్టెడ్ బై ద పోలీస్ ఈజ్ యూ.
మీ దగ్గర నుంచే మొదలు పెడతారు. వాడిని ప్రతివాడిని సస్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆడిటర్స్ అలా సస్పెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. సస్పెషన్ వస్తే వదలటానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ సో ఆడిట్ ఈజ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అన్ ఒపీనియన్, వెరాజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఫ్యాక్ట్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆడిట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అలాగే auditor is appointed by the shareholders, whereas investigator is appointed by management. The auditor is required to provide a report every year. So 1 year transactions will be covered by the auditor. Investigator may have to cover the transactions of more than 1 year. Auditor is required to submit his report to the shareholders. Investigator is required to submit his report to the management. There are several differences between audit and investigation. The major difference is the way in which they perform the work. Auditor should not start his work with a doubt, whereas investigators do start their work with a doubt or suspicion. That is the major difference between audit and investigation. తర్వాత మీకు SA 299 జాయింట్ ఆడిట్స్ ఏమన్నా చెప్పారా? SA 299 గురించి తెలిస్తే, ఇందాక జాయింట్ ఆడిట్ బేస్ చెప్పాను నేను. ఏం చెప్పాను తెలుసా? when more than one person has been appointed as the auditor for conducting audit of an organization, those auditors appointed are technically called as joint auditors. దరిద్రం ఏంటో తెలుసా? జాయింట్ ఆడిటర్స్ని అపాయింట్ చేస్తారు కానీ ఎవరు ఏ వర్క్ చేయాలి అని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు డివైడ్ చేయరు. అలా ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేస్తే జాయింట్ ఆడిటర్లు ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్లీ ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో వెరీ బిగ్ కంపెనీస్ టు ఫాలో ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ జాయింట్ ఆడిటర్స్. ఎందుకంటే ఒకడిని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాడు ఒక్కడిని అపాయింట్ చేశాడు అనుకోండి అమ్మ, ఆడి టిక్కు పెట్టుకుంటే ఎప్పటికయ్యాను ఆడిట్. అందుకని 2-3 అపాయింట్ చేస్తే కొంచెం తొందరగా వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అందుకని ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ద ఆడిట్ వర్క్ in the quickest possible time, very big companies in India do follow the practice of appointing more than one person for conducting audit. Such auditors are called as joint auditors. Unfortunately, management will take up the responsibility of appointing joint auditors, but management will not take up the responsibility of dividing the work in between or among the joint auditors. Work ని డివైడ్ చేయడానికి మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు? మరి అప్పుడు జాయింట్ ఆడిటర్లు ఏం చేయాలి? వీళ్ళ నలుగురిని జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశా, మీ నలుగురిని ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశాను ఇంటిమేషన్ ఇచ్చా. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఆఫ్టర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ మస్ట్ హోల్డ్ ఎ మీటింగ్. All the joint auditors must hold a meeting. In that meeting, joint auditors must try to divide the work in between or among themselves. Meeting పెట్టుకుని మ్యూచువల్గా డిస్కస్ చేసుకుని జాయింట్ ఆడిటర్ల వర్క్ని డివైడ్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు వర్క్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలో తెలుసా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయబుల్ యూనిట్స్. In terms of identifiable units or specified areas of work, joint auditors are required to divide the work in terms of identifiable units or specified. వర్క్ డివైడ్ చేయమన్నారు కదా అని ఎలా పడితే అలా డివైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఒక పద్ధతి ప్రకారం వర్క్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒక మదరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తోంది, అట్టేస్తోంది పిల్లల కోసం. 2 పిల్లలు ఉన్నారు, ఒకటే అట్టుంది. వీడు ఒకడికొకడు నాకు కావాలంటున్నారు. అప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇది 2 మొహాన కొట్టి మీ 2 పంచుకోండి అంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడండి. ఆస్తులు పంచుకునేటప్పుడు కూడా అంత జాగ్రత్తగా ఉండరు, దాన్ని సగానికి మడుస్తారు. నిదానంగా చింపుతారు. ఈ లోపల పెద్దవాడు కొంచెం వాడి మీదకి ఎడతాడు, 2వ వాడి మీదకి. ఈడికన్నా మా ఇక్కడ ఆయన ఆ మీదకి వస్తూనే ఉంటాడు, మళ్ళీ ఇటు ఎడతాడు. కరెక్ట్గా 50-50 డివైడ్ చేసుకుంటారు. అలాగే జాయింట్ ఆడిటర్లు కూడా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి? మా ఇద్దరిని జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. కంపెనీకి ఒక హెడ్ ఆఫీసు, ఓ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది. హెడ్ ఆఫీస్ ఆవిడ ఆడిట్ చేసేట్టు, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ నేను ఆడిట్ చేసేట్టు వర్క్ని డివైడ్ చేసుకున్నాం. మీరు నన్ను అడిగారు ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నారు వర్క్ అన్నారు. ఏదో చేసుకున్నాం అలా నేను. She is made responsible for conducting audit of head office. I am made responsible for conducting audit of branch office. Are you able to understand the way in which we divided the work? మేము వర్క్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం మీకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఏముంది దీంట్లో అర్థం కావడానికి? ఆవిడ హెడ్ ఆఫీసు, నేను బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అలా అర్థమయ్యేట్టుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఐడెంటిఫైబుల్ యూనిట్స్లో. ఒకవేళ అలా కుదరకపోతే వర్క్ మే హ్యావ్ టు బి, మేమిద్దరిని ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. ఆడికి ఒక హెడ్ ఆఫీసే ఉంది, అసలు బ్రాంచ్ ఆఫీసే లేదు. ఇప్పుడు మేమేమంటామో తెలుసా? మాకు తెలియదు, మీరు బ్రాంచ్ కూడా పెట్టాలి. పెడితే హెడ్ ఆఫీస్ ఆవిడ వర్క్ చేస్తుంది, మనం వర్క్ డివైడ్ చేసుకోవడానికి ఆవిడ బ్రాంచ్ పెడతాడా? పెట్టాడు కదమ్మా. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ ఒకటే. ఏమయ్యా, మన ఇద్దరిని జాయింట్ ఆడిటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. ఇక మీ ముగ్గురు డిస్కషన్ ఆపేయచ్చు. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు.
మీ మొహాలు చూస్తే చెప్పేస్తా, కానీ నాకు అదే పని కాదు, జాతకాలు చెప్పడం కాదు కానీ పని. అందుకని మీరేం డిస్కస్ చేసుకుంటా నాకు తెలుసు, మనం బయట మాట్లాడుకుందాం. ఎక్కడున్నాం, మన ఇద్దరిని జాయింట్ ఐటర్లుగా అపాయింట్ చేశారు. కంపెనీకి హెడ్ ఆఫీస్ ఒకటే ఉంది, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ లేదు. ఇప్పుడు మన కోసం బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పెట్టలేదుగా కంపెనీ. మరి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం వర్క్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి? ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ నేను చెక్ చేస్తా, బ్యాలెన్స్ షీట్ నువ్వు చెక్ చెయ్యి. ఏదో ఒక రూపంలో వర్క్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎంత వర్క్ని డివైడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినా కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్ డివైడ్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. అలాంటి ఏరియాలను టెక్నికల్గా ఏమంటారంటే జాయింట్ కామన్ ఏరియాస్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేనేమో P&L అకౌంట్, ఆయనేమో బ్యాలెన్స్ షీట్. P&L అకౌంట్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అని వచ్చింది. నేను అంటాను ఆయనతో, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, సో యూ ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు వెరిఫై ది ప్రొవిజన్ అంట. ఆయన అంటాడు, పెచ్చగా ఉందే నీకేమన్నా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ విల్ అపియర్ ఫస్ట్ ఇన్ ది P&L అకౌంట్, సో యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అంటాడు ఆయన. నీకు పెచ్చగా ఉందా ఏంటి? విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ P&L అకౌంట్, సో యూ ఆర్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు చెక్ ది ప్రొవిజన్ అంట. నేను మేమిద్దరం కొట్టు చూస్తున్నాం కానీ తేలట్లా. ఇలా ఎవరు డివైడ్ చేసుకోలేని ఏరియాలని డాష్ అంటారు, కామన్ ఏరియాస్. దీనికన్నా ఈజీ చెప్పనా, మీలో ఎవరన్నా అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారా? ఉండకపోతే నేనేం చేయనమ్మా. అపార్ట్మెంట్లో పైన రూఫ్ మీదేనా? కాదు, పైన వాడి అపార్ట్మెంట్లో మీరుండే ఆ కింద, ఇది మీకేంటి, కింద వాడికి స్లాబ్, ఈ పక్క గోడ ఎవరిది, అవతల వాడిది, ఈ పక్క గోడ ఎవరిది, అవతల వాడిది. మీదేది ఇదే, ఏం లేదు, ఈ గాలే మీది. మిగతావన్నీ కామన్. లాబీస్ కామన్, స్టేర్ కేస్ కామన్, ఆ పైన టెర్రేస్ కామన్. పార్కింగ్లో డివైడ్ చేయకపోతే అది కూడా కామనే. మరి టెర్రేస్ను ఇవి మెట్లు కామన్ కదా. ఇప్పుడు మెట్లు ఎవరు క్లీన్ చేయాలి? స్టేర్ కేస్ ఎవరు క్లీన్ చేయాలి? మీ ఇల్లు వరకు అయితే మీరు క్లీన్ చేసుకోవాలి, స్టేర్ కేస్ అయితే అందరూ చేయాలి. అంటే తలో చీపిరి పట్టుకు బయలుదేరతారా? ఒకళ్ళొకళ్ళు తగిలి కింద పడిపోతారు. అందుకని ఎవడికో డబ్బులు ఇచ్చారే, నువ్వు ఓడవరా బాబు మా పదులుగా అని అంటారు. అవన్నీ ఏం ఏరియాస్? కామన్ ఏరియాస్ which are expected to be carried out by all of you, which are expected to be carried out by all of you. అలాగే వీళ్ళు వర్క్ని డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఎంత వర్క్ డివైడ్ చేసుకున్నా కొన్ని ఏరియాలని డివైడ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. అలాంటి ఏరియాస్ని కామన్ ఏరియాస్ అంటారు. కామన్ ఏరియాస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్. ఒకసారి వర్క్ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవరెవరికి ఏ వర్క్ డివైడ్ అయిందో పేపర్ మీద రాసుకోవాలి, కంపల్సరీగా రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇట్ మే బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ కూడా, ఏమండి ఇగో ఈ వర్క్ వీళ్ళు చేస్తారు, ఈ వర్క్ వీళ్ళు చేస్తారు, అలా వర్క్ను డివైడ్ చేసుకున్నామని కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, SA 299లో ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పానో తెలుసా? Point number 1, very big companies in India do follow the practice of appointing more than one person for conducting audit. The auditors so appointed are technically called as joint auditors, and the audit conducted by them is technically known as joint audit. Point number 2, immediately on receipt of intimation of appointment, joint auditors must hold a meeting, and in that meeting joint auditors must try to divide the work in between or among themselves. Such a division of work must be in terms of identifiable units or specified areas of work. Where it is not possible for the joint auditors to divide the work in such a basis, then joint auditors may have to divide the work on the basis of financial statements. Although joint auditors tries to divide the work in between or among themselves, there are certain areas which cannot be divided between or among the joint auditors. Such areas are technically called as common areas. In respect of common areas, all the joint auditors are held jointly and severally responsible. Once division of work is completed, it is required to be documented and preferably be communicated to the top level management. అయిపోయింది division of work. దాని తర్వాత జాయింట్ ఆడిటర్ల మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండాలంటాడు. ఏముండాలట? కోఆర్డినేషన్. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండి నడుపుతున్నా, 100 బాదాడు పోలీసు, అట్నుంచి మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వస్తున్నారు, నేను వెంటనే అంటారు అంటే అక్కడ పోలీసు ఉన్నాడని. ఇది కోఆర్డినేషన్ కాక ఇంకేంటమ్మా చెప్పండి. ఇదివరకు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పట్ల. శాడిజం పెరిగిపోయింది జనాల్లో. ఏం మనం ఒక్కడమే కట్టాలా డబ్బులు, ఆడెందుకు కట్టకూడదు అని మానేశారు. కానీ ఇవాళలో కూడా షేర్ ఆటోలు నడిపే వాళ్ళలో ఆ కోఆర్డినేషన్ కనబడుతుంది మీకు. ఎప్పుడన్నా షేర్ ఆటో ఎక్కితే ఇటు నుంచి ఒకటి ఎడుతూ ఉంటాడు, ఏమ్మా అప్పటికే ఆడు చుట్టూతో 10 మంది ఉంటారు, అసలు డ్రైవరే కనపడి ఎక్కడున్నాడు దాంట్లో మనకి, ఆడెక్కడో ఇరుక్కుపోయి నడుపుతూ ఉంటాడు. అట్నుంచి ఇంకోటి వస్తూ ఉంటాడు, వీడు వాడిని చూసి అంటాడు. అంటే ఏంటంటే ఇటు పక్కన ఎవడు పోలీసు లేడు అని, వాడు వీడిని చూసి అంటాడు. అంటే ఇంకో 10 మందిని ఎక్కించుకో టాప్ మీద, నువ్వు ఈ కాకి షర్ట్ వేసుకోపోయినా పర్లేదు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెయ్యి, ఎవడో నిన్ను పట్టుకునేవాళ్ళు లేడని చెప్పటం, అది కోఆర్డినేషన్. అలా జాయింట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తుంటే ఆవిడకి సంబంధించిన ఏరియా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నా అటెన్షన్కి వచ్చింది.
అప్పుడు అరే పాపం ఆ అమ్మాయి ఈ పాయింట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుందో లేదో, ఎలాగో నా అటెన్షన్కి వచ్చిందిగా, పైగా చాలా ఇంపార్టెంట్గా, ఎందుకని మంచిది అమ్మాయికి ఒకసారి చెప్దాం అని, అమ్మా నేను వర్క్ చేస్తుంటే ఈ ఏరియా నాకు ఐడెంటిఫై చేసా, ఇది నా ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ కాదు నీ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా, జాగ్రత్త అని నేను ఆవిడకి కమ్యూనికేట్ చేస్తా. మన మంచితనమే మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదమ్మా. రేపొద్దున ఆవిడ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియా ఏదన్నా ఆవిడ అటెన్షన్కి వస్తే ఆవిడ కూడా నాతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఇలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. అసలు నేను ఆ పాయింట్ మాట్లాడితే సగం మంది ఇక్కడే పడిపోతారు, నీళ్లు కొట్టి లేపాలి. చెప్పనా? కోఆర్డినేషన్. ఇఫ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ జాయింట్ ఐట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఐటర్స్ కమ్స్ అక్రాస్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ రెలవెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అదర్ జాయింట్ ఐటర్ ఆర్ అదర్ జాయింట్ ఐటర్స్ అండ్ విచ్ రిక్వైర్స్ దర్ అటెన్షన్ ఆర్ విచ్ రిక్వైర్స్ డిస్కషన్ ఆర్ విచ్ రిక్వైర్స్ డిస్క్లోజర్, ద సేమ్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ద అదర్ జాయింట్ ఐటర్ either by way of a note or by way of a report prior to the finalization of it. అంతే. ఇది వెలగాలంటే ముందర ఇది అర్థం కావాలి. సో ఆవిడ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ నా అటెన్షన్కి వచ్చింది కాబట్టి ఆవిడతో కమ్యూనికేట్ చేస్తా. ఒకటి, నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా నా అటెన్షన్కి వచ్చింది, అమ్మో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, all the joint writers must have to discuss this matter extensively, then only we can take a decision about that అని నేను అనుకుంటే I will try to communicate all the matter to all the joint. అంటే ఎవరికన్నా ఒకళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి, అందరికీ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయాలి? ప్రయర్ టు ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ఐ. అలాంటి కోఆర్డినేషన్ జాయింట్ ఐటర్లు అందరి మధ్యలో ఉండాలి. ఇది కోఆర్డినేషన్. ఇప్పుడు ఇందాక మాట స్లోగా మాట్లాడతా, ఇందాక మీకు అర్థం కాకూడదని స్పీడ్గా మాట్లాడా, ఇప్పుడు స్లోగా మాట్లాడతా గ్యారంటీగా అర్థం అవుతుంది. ఇఫ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఐట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఐటర్స్ కమ్స్ అక్రాస్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ రెలవెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ to the area of responsibility of other joint iter or other joint iters and which requires their attention, the same is required to be communicated to them. Which requires a discussion, the same are required to be communicated. Which requires a disclosure, adi disclose cheyalsina point financial statements lo, then also it will be communicated to all the joint iters. Adi coordination. ఇంకో చిన్న పాయింట్లు చెప్పి పెద్ద పాయింట్ చెప్తే జాయింట్ ఐట్ అయిపోతుంది. మేము 5 జాయింట్ ఐటర్లం కదా, నేనేమో సీనియర్ మోస్ట్ ఐటర్ని, వీళ్ళేమో పిల్ల ఐటర్లు, ఇప్పుడే CA పాస్ అయ్యారు. నాకు కొంచెం ఈగో ఉంది ఏమ్మా, నేను వీళ్ళకి లెటర్ రాశా, బీయింగ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఐటర్ అమంగ్ ఆల్ ద జాయింట్ ఐటర్స్ ఐ వాంట్ టు రివ్యూ ద వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై యూ. మీరు చేసిన వర్క్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో నాకు డౌటు, నేను మీరు చేసిన పని రివ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అని నేను లెటర్ రాశా. నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళు భయంతో వణికిపోతూ ఓకే సార్ అంటారేమో అనుకున్నా. బట్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎ రిప్లై ఫ్రమ్ దెమ్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై మీ. ద రిప్లై ఈజ్ లైక్ దిస్: ఆల్దో యూ ఆర్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఐటర్, ఇట్ సీమ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ essay 299 సార్, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ అన్నారు. సరే essay 299 చదివిన తర్వాత నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఇన్ దట్ స్టాండర్డ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ ఐటర్ had to assume that all other joint iters perform the work with utmost skill, care, caution and competence, and hence the work carried out by one joint iter cannot be reviewed by another joint iter. నువ్వెంత తోపు అవతల వాళ్ళు కూడా అంతే, నువ్వెంత కాంపిటెంట్ అవతల వాళ్ళు కూడా అంతే, నువ్వెంత జాగ్రత్తగా ఐడ్ చేస్తావు అవతల వాళ్ళు కూడా అంతే జాగ్రత్తగా ఐట్ చేస్తారు, కాబట్టి ఒకళ్ళు చేసిన వర్క్ ఇంకోళ్ళు రివ్యూ చేయడానికి వీలు లేదు అన్నాడు. సరే దెబ్బ పడిందిరా అనుకున్నా, అయినా ఇంకా అహం తగ్గల నాకు. ఇంకొన్ని రోజులు ఆగి మళ్ళీ ఇంకో లెటర్ రాశా, బట్ ఎ స్టెప్ డౌన్. ఈసారి నేను అన్నాను, బీయింగ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఐటర్ అమంగ్ ఆల్ ద జాయింట్ ఐటర్స్ ఐ వాంట్ టు రివ్యూ ద వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై యూ. అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో రివ్యూ ద వర్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై మీ. ఇందాకేమన్నా మీరు చేసిన వర్క్ నేను చూడాలి అన్న, ఇప్పుడేమంటున్నా నేను చేసిన వర్క్ కూడా మీరు చూసుకోండి అన్న. మళ్ళీ లెటర్ రాశారు వాళ్ళు, సార్ ప్లీజ్ గో త్రూ essay 299 వన్స్ అగైన్, ఇట్ సీమ్స్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ అన్నారు. చివరికి నాకు వెలిగింది ఏంటంటే ఒకడు చేసిన వర్క్ను ఇంకోటి రివ్యూ చేయటానికి వీలు లేదు. మీకు వెలిగింది ఈ పాయింట్ డన్. తర్వాత మేము అందరం కలిసి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. రిపోర్ట్ ఇవ్వటం కోసం డిస్కస్ చేయటం కోసం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళ ముగ్గురు అంటారు యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇద్దామండి అంటారు, మేమిద్దరం అంటాం క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలంటాం. ఇప్పుడు మెజారిటీ యాడ్వర్స్ అన్నారు కదా, కాబట్టి మేము కూడా వాళ్ళతో కలిసిపోయి యాడ్వర్స్ ఇవ్వాలంటే నో, రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీ షెల్ నాట్ ప్రొవైల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఐటర్స్. అందరూ కలిపి ఒకే, దీని మీద ఇన్నిసార్లు క్వశ్చన్లు అడిగాడు, అందరూ కలిపి ఒకే రిపోర్ట్ అంటే ఇంకొన్ని రోజులు పోతే ఇలా అనగలనో లేదో తెలియదు,
ఇట్టా అంటాం. ఏం చేస్తాం, అందరూ కలిపి రిపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి, అందరూ కలిపి రిపోర్ట్ ఇవ్వలేక పోతే ఎవడ రిపోర్ట్ వాడు ఇచ్చుకోండి. అంతేగాని డాష్ మాత్రం జాయింట్ ఆడిటర్స్ కేసులో ప్రివైల్ అవ్వదు. Rule of majority shall not prevail in case of joint auditors. If all the joint auditors are able to come to a consensus, they can give a single report. If there is a difference of opinion between or among the joint auditors with respect to the type of the report to be issued, each and every joint auditor is entitled to issue a separate report in respect of area of work allotted to them. And there is no rule of majority prevailing in case of joint auditors. అర్థమైందా? డన్. జాయింట్ ఆడిటర్స్ని అపాయింట్ చేయటం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? మీరు దయచేసి టైం చూడకండి అమ్మ, నేను విజయవాడ వెళ్ళాలి అమ్మ, పొద్దున ఎప్పుడో వచ్చా, మరి ఇప్పుడు నడుపుకుంటూ పోవాలి, కారు నడుపుకుంటూ, అందుకని వీడు ఎప్పుడు పోతాడా అని చూడకండి దయచేసి. ఒక అరగంట వెయిట్ చేస్తే నేను ఒక పాయింట్ రేపు పొద్దున్న తెల్లారితే మళ్ళీ 7:30 క్లాస్ ఉందమ్మా నాకు. అదే తెల్లారితే క్లాస్ ఉందమ్మా, మరి నేను చెప్తున్నా కదా, మీరేముంది ఎదురుకుండా హాస్టల్లోకి వెడితే హాయిగా హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. నేను అలా కాదు. శర్మ కంట్రోల్ ఎక్కడున్నా? అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్, నా పేరు శర్మ. అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్ ఏది మీరు చెప్పండి. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్ చూద్దాం. వర్క్ షేర్ అవుతుంది కాబట్టి వర్క్ లోడ్ తగ్గుతుంది. వర్క్ లోడ్ తగ్గితే ఆడిట్ తొందరగా కంప్లీట్ అవుతుంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆడిట్ పెరుగుతుంది. ఒకళ్ళొకళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ కన్సల్టేషన్స్, అంటే ఎవరికన్నా డౌట్ వస్తే వేరే వాళ్ళని అడుగుతారు కాబట్టి ఒకళ్ళొకళ్ళు కన్సల్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పైగా మా అందరి మధ్య హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటుందట. ఏముంటుందట? హెల్దీ కాంపిటీషన్ టు పెర్ఫార్మ్ బెటర్. ఆవిడకన్నా ఆడిట్ బాగా చేయాలని నేను, నాకన్నా బాగా ఆడిట్ చేయాలని ఈవిడ, ఇట్లా హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటే వర్క్ ఆవిడకే హెల్దీ కాంపిటీషన్. ఏదో చెప్తాడు, మనకు మార్క్ రావాలి, ఒక అడ్వాంటేజ్ రాయాలి, రహస్యం అయిపోయింది. దేర్ విల్ బి హెల్దీ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ఆర్ అమాంగ్ ది జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఫర్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్. మరి డిసడ్వాంటేజెస్ లేవా? కుక్క ఉంటే తోక ఉండదా? అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండవా? ఏముంటాయమ్మా డిసడ్వాంటేజ్? టింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి షేర్డ్, ఫీజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి షేర్డ్. మనం ఒక్కళ్ళం అయితే మొత్తం మనమే లాగేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నలుగురు ఉంటే నలుగురికి మధ్య డివైడ్ అవుతుంది కదమ్మా, వచ్చేది తగ్గిపోతుందిగా, అదొక ప్రాబ్లం. రెండోది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్, పర్టికులర్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ సీనియర్ ఆడిటర్ wherein there may be some ego factors. Ego ఉండటం వల్ల, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండటం వల్ల కోఆర్డినేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిట్. ఇంకా జాయింట్ ఆడిట్ మీకు చెప్పారని అంటున్నారు కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఆర్ 2 in నెంబర్ అని మీకు చెప్పుంటారు. ఒకటి, కొన్ని కేసుల్లో ఎవరిది వాళ్ళది రెస్పాన్సిబిలిటీ, కొన్ని కేసుల్లో అందరిది జాయింట్ అండ్ సెవరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, జాయింట్ అండ్ సెవరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ 5 నిమిషాల్లో చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఆ తర్వాత SS 700 కూడా కొంచెం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఆ తర్వాత వీలుంటే SA 500 కూడా కొంచెం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. వీలు ఉంటే ఇది చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక మహాసముద్రం అమ్మ. 3.5 నెలలు 4 నెలల పాటు చెప్పాల్సిన సిలబస్సు మరి మిగతా మాస్టర్లు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం అలా చెప్పలేను. నేను యాక్చువల్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోగలను కావాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 141 అని ఉందనుకో, ద 141 కంటైన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అంట. 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది 141. ఏం ఉపయోగం? నేను చెప్పాను నేను అనుకోవటం తప్పితే మీకు ఒక్క మొక్క అర్థం అవుతుంది, దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగమే లేదు అని నేను అనుకుంటున్నా. నా ఒపీనియన్ అది. రైట్. సో చెప్పిన కాస్తన్నా ఏదన్నా మీకు ఉపయోగపడితే ఒక పాయింట్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఉంటే ఉపయోగం అమ్మా, లేకపోతే ఎందుకు ఊరికే ఈ సెషన్ దండగా. రైట్. ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియాకి నాదే బాధ్యత. పాయింట్ నెంబర్ 1. నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియా ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ నేనే ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 2. నాకు అలాట్ చేసిన ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ సంబంధించిన నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ నేనే డిజైన్ చేసుకోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 3. నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇవన్నీ మీకు చెప్పే ఇంత ముందర. ఏంటమ్మా నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్ నాదే బాధ్యత. పాయింట్ నెంబర్ 1. నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ నేనే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ నేనే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నేనే అబ్టైన్ చేయాలి. ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే నాకు అలాట్ చేసిన వర్క్ కంప్లీట్గా నాదే బాధ్యత, ఇంకెవరికి బాధ్యత లేదు. కొన్ని కేసుల్లో ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ వుడ్ బి హెల్డ్ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కామన్ ఏరియాస్. కామన్ ఏరియాస్ అందరూ పెర్ఫామ్ చేస్తారుగా, తేడా వస్తే అందరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1.
ఇక్కడి నుంచే కష్టం పాయింట్లు. ఒక 2 పాయింట్లు చెప్తా, కష్టమైన పాయింట్లు. మీకు ఏం చెప్పారో నాకు తెలియదు కాబట్టి. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఏమ్మా మనకు టైం చాలా తక్కువగా ఉంది, ఊరికే ఫుల్ చెకింగ్ అని టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, అందరం టెస్ట్ చెకింగ్ ఆర్ ఆయిడ్ శాంప్లింగ్ చేద్దాం అన్న. ఓకే ఓకే అన్నారు వీళ్ళంతా. ఏమ్మా అందరం కలిసి టెస్ట్ చెకింగ్ చేసేసాం, అంటే ఆయిడ్ శాంప్లింగ్ చేసాం, ఫుల్ చెకింగ్ చేయలే. రేపొద్దున తప్పులు దొరికినాయి, ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? దీన్ని టెర్మినాలజీ చెప్తా వినండి. All the joint auditors would be held jointly and severally responsible in relation to the decisions taken by them collectively. In relation to the decisions taken by them collectively concerning the nature, timing and extent of audit procedures. దానికి సంబంధించి అందరం డెసిషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అందరిది బాధ్యత. 3, ఇది కూడా తెలుస్తుంది నాకు. నేను ఆడిట్ చేస్తుంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నా అటెన్షన్కి వచ్చింది. ఇది అందరం కలిసి కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోదగ్గంత మంచి పాయింట్ అని నా ఫీలింగ్. సో ఐ కమ్యూనికేటెడ్ ద సేమ్ టు ఆల్ ద అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్స్. వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ అబౌట్ దట్ మ్యాటర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ అండ్ ఆల్ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ కన్సెన్సస్ విత్ దట్ మ్యాటర్. ఆ మ్యాటర్ని అందరికీ చెప్పా, అందరం కూర్చొని బాగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మా అందరి అభిప్రాయం ఒకటే ఆ పాయింట్ మీద. ఇప్పుడు రేపొద్దున ఆ పాయింట్లో ఏదైనా తేడా వస్తే ఎవరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ? దాట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఆన్ essay 299. టైం ఉంటుందో ఉండదో నాకు తెలియదు, కానీ 230 కూడా బాగా చదువుకోండి మీరు. ఎందుకంటే 230 ఆయిడ్ డాక్యుమెంటేషన్ మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ essay 230 ఆయిడ్ డాక్యుమెంటేషన్. essay 230 అంటే అది ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్, అందుకని కష్టమైంది చెప్పాలని నా ఉద్దేశం, అందుకని ఇది చెప్తున్నా. essay 700 ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. అంటే ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో కొన్ని బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. కనీసం ఆ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్లన్నా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఏంటి? ఒకప్పుడు essay 700 ఇష్యూ చేయక ముందర దెర్ ఇస్ నో ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఇన్ విచ్ ఆడిటర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ హిజ్ రిపోర్ట్. ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండర్స్టాండబిలిటీ ఉండేది కాదు. ఏమో మీరు ఒప్పుకోండి, యూనిఫామిటీ ఉంటే అండర్స్టాండబిలిటీ ఉంటుంది. ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ యూనిఫామిటీ ఇన్ రిపోర్టింగ్, అండర్స్టాండబిలిటీ వుడ్ బి మోర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ essay 700 there is no uniformity in the reports that are being issued by the auditors. Different auditors issue different types of reports in different formats. Since there is no uniformity, understandability is a very big problem. So to ensure that the auditor's report are to be understandable to all the readers, CA Institute has issued a standard called as essay 700. In that standard, the CA Institute specified some basic elements of auditor's report. From the date of issuance of essay 700, all the auditor's report must contain all those basic elements. Auditor's report లో 10 ఎలిమెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇవాళ నుంచి మీరు ఏ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అన్నా చూసుకోండి, ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో ఖచ్చితంగా ఈ 10 పాయింట్లు ఉండి తీరతాయి. వాటిల్లో 1 టైటిల్, 2 అడ్రసీ, 3 ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్, 4 బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్, 5 కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ పారాగ్రాఫ్, 6 మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, 7 ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, 8 డేట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, 9 ప్లేస్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, 10 సిగ్నేచర్ ఆన్ ద ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉండాలి. 10 బట్టి పెట్టేయండి ముందర. దాంట్లో ఒక 5-6 పాయింట్లు చాలా చిన్న పాయింట్లు. ఆడిటర్ రిపోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ అప్రాప్రియేట్ టైటిల్. ఆడిటర్ రిపోర్ట్కి టైటిల్ ఏంటో తెలుసా? ఏ ఆడిటర్ అయినా సరే ఆడిటర్ రిపోర్ట్ మీద ఇవ్వాల్సిన టైటిల్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. డోంట్ యూజ్ ద టర్మ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్, యూజ్ ద టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. ఎందుకంటే when you are saying that you are issuing an independent audit report, it is said that you are communicating to the readers that you maintained dash. ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే బాగా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉందా మీకు? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉందా? మన ఆడిటర్ గారు ఇండిపెండెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందిగా. కాబట్టి ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ అప్రాప్రియేట్ టైటిల్. వాట్ షుడ్ బి ద టైటిల్ టు బి గివెన్ బై ద ఆడిటర్ టు హిస్ రిపోర్ట్? ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్. టైటిల్ ఈస్ ఓవర్. దెన్ అడ్రస్సీ. మనం లెటర్ రాస్తే అమ్మ, అయ్యా, సర్రు, మేడము ఏదో రాస్తాంగా, ఎవడో ఒకటికి అడ్రస్ చేయాలిగా. అలాగే ఆడిటర్ కూడా వాడి రిపోర్ట్ని అడ్రస్ చేయాలి. ఎవరికి అడ్రస్ చేయాలి? టు whom the auditor is required to address his report is dependent upon
ఫర్ హూమ్ ద రిపోర్ట్ ఈజ్ ప్రిపేర్. ఎవరి కోసం రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశారో వాళ్ళకి అడ్రస్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ సోల్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్, యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ యువర్ రిపోర్ట్ ఫర్ ద sole proprietor. If you have been appointed as the auditor of a partnership firm, you have been appointed for the sake of partnership firm. So sole proprietary concern కేసులో sole proprietary రిపోర్ట్ చేయండి, అడ్రస్ ఇవ్వండి, అడ్రస్ చేయండి. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కేసులో పార్ట్నర్స్కి అడ్రస్ చేయండి. కానీ కంపెనీ కేసులోకి వచ్చేప్పటికీ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ నాట్ బై ద కంపెనీ బట్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో ఫర్ హూమ్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్? For the shareholders. Therefore, in case of a company form of organization, auditor is required to address this report to dash to the members of Reliance Industries Limited and address cheyali. That is called as dash. Address. Opinion paragraph lo క్లీనో క్వాలిఫైడో ఇంకోటో ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఒకవేళ క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారనుకో, ఆ పారాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ ఒపీనియన్ అనే ఉంచాలి. ఒకవేళ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు పారాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ కూడా మార్చేయాలి, క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అనాలి. యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారనుకో, యాడ్వర్స్ ఒపీనియన్. డిస్క్లైమర్ ఇచ్చారనుకో, ఎందుకో తెలుసా అలా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మేక్ చేంజెస్ టు ద హెడ్డింగ్, ది రీడర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు గో త్రూ ద ఎంటైర్ రిపోర్ట్ అంతా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ బై గోయింగ్ త్రూ ద హెడ్డింగ్, రీడర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ దట్ హ్యాస్ బిన్ ఇష్యూడ్ బై ది ఆడిటర్. ఒపీనియన్ అన్నాడు అంటే మన ఆడిటర్ గారు క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అన్నాడు అంటే మన ఆడిటర్ గారు క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడని క్లారిటీ వస్తుంది. అలాగే బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్. బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ అంటే వై, ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ క్లీన్ రిపోర్ట్, ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్, ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ గివెన్ an adverse రిపోర్ట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనే రీజన్స్ అని చెప్పేది దాన్ని డాష్ పారాగ్రాఫ్ అంటారు. బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ అంటారు. దాన్ని కూడా హెడ్డింగ్ మార్చాలి. మీరు క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇస్తే బేసిస్ ఫర్ ఒపీనియన్, క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇస్తే బేసిస్ ఫర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అండ్ సో ఆన్. తర్వాత మేనేజ్మెంట్స్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ అనేది అన్ని ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్లో ఉండదు. మీరు ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీకి ఆడిటర్ అయితే, దేనికి ఆడిటర్ అయితే, whenever you are appointed as the auditor of a listed company, you are under obligation to include a separate paragraph in your report called as key audit matter paragraph. Otherwise, there is no need to include key audit matter section. Management responsibility for financial statements. ఇన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయో తెలుసా మేనేజ్మెంట్కి. సరైన బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని కన్సిస్టెంట్గా అప్లై చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. తర్వాత ఫ్రాడ్స్ ఎర్రర్స్ ప్రివెంట్ ఆర్ డిటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొవిజన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేనేజ్మెంట్దే. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ బేసిస్, that is the responsibility of the management. Preparation of financial statements by following applicable financial reporting framework, that is the responsibility of the management. Identification of events occurring after the date of balance sheet, మీకు ఏమన్నా ఉందా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4 క్లాసిఫై లేదా పుచ్ అయిపోయింది, అదేం లేదు. తర్వాత ఐడెంటిఫైయింగ్ రిలేటెడ్ పార్టీస్ అండ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లయన్స్ విత్ అప్లికబుల్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఏదైనా లా అప్లై అయితే నాన్ కంప్లయన్స్ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, ఒకవేళ నాన్ కంప్లయన్స్ జరిగితే దాన్ని డిటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ మేడ్ ప్రైమర్లీ. అరే బాబు షేర్ హోల్డర్లు, ఈ కింద చెప్పే వాటన్నిటికీ మీ మేనేజ్మెంట్దే బాధ్యత. ఆడిటర్గా నాకే సంబంధము లేదు, రేపొద్దు నన్ను రెస్పాన్సిబుల్ మీరు చెయ్యొద్దు అని క్లియర్ కట్గా ఆడిటర్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు అండర్ ద హెడింగ్ డాష్. మేనేజ్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దెన్ ద ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? నేను చాలా చెప్పగలను. We carried out our audit in accordance with standards on auditing, generally accepted principles of auditing in India. We are independent of management.
Emma, we have evaluated the reasonableness of the provisions created by the management. We also evaluated whether going concern assumption made by the management is appropriate or not. We verified whether accounting policies that are being followed by the entity are adequate or not, whether they are consistently followed or not. మీరు ఏం చేశారో మీ బాధ్యత అంతా దాంట్లో చెప్పాలి. అది ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. తర్వాత డేట్, ప్లేస్, సిగ్నేచర్. సిగ్నేచర్ పెట్టేటప్పుడు ఆడిటర్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా? సిగ్నేచర్ పెట్టేవాడి పేరు, వాడి డిజిగ్నేషను, వాడి మెంబర్షిప్ నెంబరు, వాడి ఫోమ్కి ఏమన్నా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబరు, దాంతోపాటు యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. ఏమ్మా, నేను సివి శర్మ నా పేరు, నా ప్రాక్టీస్ పేరు కూడా సివి శర్మే. అప్పుడు నేను రిపోర్ట్ మీద సైన్ చేస్తా, నా పేరు అడ్రస్సు ఉన్న స్టాంప్ కొడతా, కింద మెంబర్షిప్ నెంబర్ అంట, దాని కింద యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇస్తా. ఇది ఇండివిజువల్ ఆడిటర్ అయితే. అదే ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ఎ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ ఆడిటర్ అనుకో, నా పేరు సివి శర్మ కానీ నా ప్రాక్టీస్ పేరు సివిఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్. ఇప్పుడు నేను స్టాంప్ తయారు చేస్తా, ఆ స్టాంప్ ముందర ఫర్ అని ఉంటుంది, అందుకే దీన్ని ఫర్ స్టాంప్ అంటారు. ఫర్ సివిఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్, మధ్యలో గ్యాప్, కింద సివి శర్మ. ఎవడు సివి శర్మ? నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. దాని కింద ప్రొప్రైటర్, డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. దాని కింద మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. దాని కింద ఫోమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, దాని కింద యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అర్థమవుతుందా? మీరు చూడండి, ప్రతి చోట యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంది. ఈ మధ్యలో సంతకం పెడతా నేను. ఏమ్మా, సంతకం పెట్టేవాడి పేరు, వాడి డిజిగ్నేషను, వాడి మెంబర్షిప్ నెంబర్, వాడి ఫోమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. ఈసారి నాదో ఫోము, నా ఫోమ్ పేరు XY అండ్ కో, కానీ నా పేరు జెడ్. నేను సంతకం పెడుతున్నా, అప్పుడు ఫర్ XY అండ్ కో, మధ్యలో గ్యాప్, బ్రాకెట్లో జెడ్. జెడ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. మెంబర్షిప్ నెంబర్ అదే పార్ట్నర్ అంటే ది డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సైనింగ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్. ఫోమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అసలు యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటే మీకు తెలుసుగా? ఏం తెలుసు చెప్పండి? Other than chartered accountants are posing like chartered accountants and they are saying that they are the chartered accountants, although they are not chartered accountants. To check that the CA Institute had issued or introduced a mechanism called as unique document identification number. టైం ఉంటే నేను ఎలాగో క్రియేట్ చేయాలో కూడా చూపించేవాడిని. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి, CA UDIN అని ICAN వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తా, నా మెంబర్షిప్ నెంబరు అవన్నీ. అప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏదో కొన్ని డీటెయిల్స్ టైప్ చేయాలి. నేను టైప్ చేసి కొడితే CA ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు నా మెయిల్కి ఒక ID పంపిస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే యునిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటారు. అది నేను రిపోర్ట్ మీద రాయాలి. రేపొద్దున ఎవరికన్నా నేను అసలు CAనో కాదో డౌట్ వచ్చిందనుకో, వాడు CA ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ యూనిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కొడితే నా డీటెయిల్స్ అన్ని కనపడతాయి. దాంట్లో ఓ ఫలానా వాడు, ఫలానా మెంబర్షిప్ నెంబరు అని చెప్పి కనపడుతుంది. అది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనిక్ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత CARO, సరే, అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ CARO. CARO ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు, మీకు CARO 2016 కదమ్మా, 20నా? అస్సలు అనవసరం, జస్ట్ అప్లికబిలిటీ అండ్ నాన్ అప్లికబిలిటీ చెప్తా అంతే. దాంట్లో అది చెప్పడానికి ఐ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 15 hours or 16 hours at CA ఫైనల్ లెవెల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ CARO 2020. అంత ఉంది దాంట్లో. మీ బుర్రేమో ఎంత, అదేమో అంత. ఎక్కడ చెప్పనమ్మా? ఏదో అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ CARO మీరు చెప్పండి వెంట. ఫర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్? అసలు CARO అంటే ఏంటి? కంపెనీస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆర్డర్ 2020. దీంట్లో 21 పాయింట్స్ చెప్పారు. ఈ 21 పాయింట్లోకి ఆడిటర్గా మీరు ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత మీరు సాటిస్ఫై అయితే సాటిస్ఫై అయ్యాన్ని, అవ్వకపోతే అవ్వలేదని షేర్ హోల్డర్లకు రిపోర్ట్ చేయాలి. అది CARO 2016. దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 11 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. కంపెనీస్ యాక్ట్లో 143 సబ్సెక్షన్ 11లో CARO గురించి చెప్పారు. అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ CARO. CARO ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కంపెనీస్. CARO is applicable to all companies, including a foreign company having a place of business in India. అయితే
CARO is not made applicable for the following types of companies. 1. CARO is not applicable for a banking company, insurance company, section 8 company, one person company, small company. ఏం చెప్పాలి దీంట్లో? నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, సెక్షన్ 8 కంపెనీస్, వన్ పర్సన్ కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ. అండ్ CARO is not made applicable even to certain private limited companies, provided such a private limited company satisfies all the following 4 conditions. Provided such a private limited company satisfies all the following 4 conditions. Remember, those conditions are cumulative in nature. ఆ 4 కండిషన్లు కూడా ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాడు సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ కంపెనీకి నువ్వు ఆడిటర్ అయితే నువ్వు కారోలో చెప్పిన 21 పాయింట్స్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 4గిట్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ డివియేట్ అయినా డాష్ ఈజ్ మేడ్ అప్లికబుల్. CARO is made if the private company satisfies all the 4 conditions. CARO is not made applicable to it. If even any one of those 4 conditions is deviated, CARO is made applicable to it. ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అంటే మీరు సరిగ్గా వినాలి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మీకు గుర్తుండవని నాకు తెలుసు. కండిషన్ నెంబర్ 1, such a private limited company shall not be either a holding company or a subsidiary company of a public company. ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి హోల్డింగ్ కంపెనీ కాకూడదు, ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ కంపెనీ కూడా కాకూడదు. కండిషన్ నెంబర్ 2, ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్. ద పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ద పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ సచ్ ఎ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 crore rupees as on the date of balance sheet. As on the date of balance sheet. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యొక్క పెయిడప్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సర్ప్లస్ ఈ 3 కలిపి లెస్ దాన్ 1 crore అన్న ఉండొచ్చు ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 crore అన్న ఉండొచ్చు. 1 crore దాటడానికి వీలు లేదు యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? పెయిడప్ క్యాపిటల్ అంటే మీకు తెలుసు, రిజర్వ్స్ అంటే మీకు తెలుసు, సర్ప్లస్ ఒక్కోసారి పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి నెగటివ్ ఉండొచ్చు. ఈ మాట మీలో ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు. సర్ప్లస్ పాజిటివ్ ఉంటే పెయిడప్ క్యాపిటల్కి రిజర్వ్కి సర్ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది. సర్ప్లస్ నెగిటివ్ ఉంటే అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పెయిడప్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్లోని సర్ప్లస్ని తగ్గించాలి. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగటానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. ఏమన్నా సర్ప్లస్ అంటే తెలుసా? P&L అకౌంట్లో మిగిలిపోయిన బ్యాలెన్స్ని ఏమంటారు? P&L అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్లో మిగిలిపోయిన బ్యాలెన్స్ని P&L అకౌంట్ అని కానీ, P&L అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ అని కానీ, సర్ప్లస్ అకౌంట్ అని కానీ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకో పెయిడప్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్కి యాడ్ అవుతుంది. అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకో దాంట్లోంచి తగ్గుతుంది. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి కంప్లైడ్ విత్ బై ఎ కంపెనీ టు బి ఎగ్జామ్డ్ బై ఎ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ టు బి ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ CARO. 1. That private limited company shall not be either a holding company or a subsidiary company of a public company. 2. The paid up capital, reserves and surplus of such a private limited company shall not exceed 1 crore rupees as on the date of balance sheet. 3. The total borrowings of such a private limited company from banks and financial institutions shall not exceed 1 crore rupees. 1 crore rupees at any point of time during the financial year. ఇందాకడదేమో 1 crore యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడేమో ఇయర్ మొత్తం మీద ఏ ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాంకుల నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకున్న బారోయింగ్ 1 crore లోపలగా 1 crore కానీ అంతకన్నా తక్కువ కానీ ఉంటే పర్లా. 1 crore దాటిందంటే వాళ్ళ CARO అప్లై అవుతుంది. బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న అప్పు అంటే అన్ని రకాల అప్పులు, సెక్యూర్డ్ అవ్వచ్చు, అన్సెక్యూర్డ్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అవ్వచ్చు, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ క్రెడిట్ అవ్వచ్చు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ అన్ని రకాల అప్పులు కలిపి పిల్ల ప్రైవేట్ కంపెనీ అమ్మ అది. అది ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి హోల్డింగ్ కంపెనీ కాదు, ఒక పబ్లిక్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ కంపెనీ కాదు. దాని పెయిడప్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ సర్ప్లస్ తిప్పి కొడితే 1 crore లేవు. ఏమ్మా దాని బారోయింగ్స్ తిప్పి కొడితే 1 crore లేవు. అలాంటి చిన్నది కాబట్టి దానికి డాష్ నుంచి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారు, CARO నుంచి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారు. 4. The total revenue of such a private limited company. What is that? The total revenue of such private limited company from its operations, including its discontinued operations. Total revenue, including from its discontinued operations, shall not exceed 10 crore rupees. రెవెన్యూ 10 కోట్లు దాటకూడదు.
ఇంక్లూడింగ్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్. ఈ 4 డిస్కంటిన్యూడ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా? నాకు 2 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ రెవెన్యూ 9 crores 80 lakhs, సెకండ్ యూనిట్ రెవెన్యూ 30 lakhs. సెకండ్ యూనిట్ని ఎప్పుడో క్లోజ్ చేశా. ఇప్పుడు నేను అంటాను సెకండ్ యూనిట్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, నా రెవెన్యూ 9 crores 80 lakhs అంట. మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? నో. అది ఇది 2 కలిపితే 10 crores దాటడానికి వీలు లేదు. ఇది ఆల్ అబౌట్ నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ కారో. కారోలో చాలా ఉన్నాయమ్మా, ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఇంకా అవి అయ్యేవి కాదు, చచ్చేవి కాదు. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ పీపీఈ అని ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్. ఆ పీపీఈలో కంపెనీ వాడు వాళ్ళ పీపీఈకి సంబంధించి ప్రాపర్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేశాడా లేదా, అంటే పీపీఈ రిజిస్టర్ని మెయింటైన్ చేశాడా లేదా. 2, కంపెనీ వాడు ఆ పీపీఈని రీజనబుల్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫిజికల్గా వెరిఫై చేశాడా లేదా. అలా వెరిఫై చేసినప్పుడు ఏమన్నా డిఫరెన్స్లు వస్తే వాటిని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేశాడా లేదా. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నని చెప్పనమ్మా, ఉన్న టైంలో ఇంకొక 2 రోజులు ఇచ్చినా చాలదు నాకైతే. మరి మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నాకైతే ఇంకో 2 రోజులు ఇచ్చినా చాలదు. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అంత డెప్త్ ఉన్న సబ్జెక్టు. మీకేదో 50 మార్కులని ఊరికే అంటారు అంతే. సిఏ ఇంటర్లో ఎంత ఉందో సబ్జెక్ట్ అంత ఉంది దీంట్లో కూడా ఏమ్మా. అందుకని మరి దాంట్లో ఇక మీరు చదువుకోవటమే. మీకు ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఫైనల్గా నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీరు ఫ్లో చార్టు అనేవి తెలుసా మీకు? తెలీదా? అసలు తెలీదా? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్ అంటే తెలుసా? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్ అంటే ఆడిటర్ విల్ ప్రిపేర్ ఎ పేపర్ which contains some questions on the client's internal controls. That is technically called as internal control questionnaire. దాంట్లో 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి క్వశ్చన్స్ కాలం, రెండోది ఆన్సర్స్ కాలం, మూడోది రిమార్క్స్ కాలం. ఆడిటరు ఈ సిస్టమ్ ఉందా, ఆ సిస్టమ్ ఉందా, ఈ సిస్టమ్ ఉందా అని క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. ఆన్సర్స్ కాలంలో ఎస్ బార్, నో బార్, నాట్ అప్లికబుల్ అని రాస్తాడు. ఇవన్నీ క్లయింట్ చేతికి ఇస్తాడు. క్లయింట్ చెక్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని క్లయింట్ అనుకుంటే ఎస్ అంటాడు. ఆ సిస్టమ్ లేదు అనుకుంటే నో అంటాడు. అలా క్లయింట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ నెగటివ్, ద ఆడిటర్ విల్ ట్రై టు రైట్ సమ్ రిమార్క్స్. ఈ సిస్టమ్ ఉండాలి కానీ ఆర్గనైజేషన్ వాడు లేదు అని అంటున్నాడు, కాబట్టి ఇదొక లూప్ హోల్, ఇదొక డెఫిషియన్సీ అని ఆడిటరు ఆ పక్కన రిమార్క్స్ కాలంలో రాసుకుంటాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ బై హూమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు హూమ్? క్లయింట్. ఆన్సర్స్ టు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ది క్లయింట్ టు ది ఆడిటర్, either in the form of yes or in the form of no or in the form of not applicable. Yes ante the system is in existence, no ante it is not in existence, not applicable ante it is not applicable to the circumstances of the case. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? సిస్టమ్ లేకపోయినా క్లయింట్ ఏమంటాడు? ఉందంటాడు. అంటే ఈ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్ ఆడిటర్కి రిలయబుల్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఆడిటర్ ఇంకో మెథడ్ ఫాలో అవుతాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే చెక్ లిస్ట్ అంటారు. There is no difference between the terms internal control questionnaire and a checklist. The only difference is I will prepare a questionnaire. Instead of handing it over to the client, I will try to hand it over to my articled assistants. మా ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తా. ఏమ్మా మీరు ఆడిట్ చేయడానికి ఎడతారుగా, వెళ్ళినప్పుడు ఈ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో లేదో మీరు చెక్ చేయండి అని చెప్తా. వాళ్ళు చెక్ చేసి ఎస్ ఆర్ నో అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ క్వశ్చనీర్ అండ్ చెక్లిస్ట్? What is the only difference between internal control questionnaire and the checklist? Answers to internal control questionnaire shall be provided by the client, whereas answers to checklist will be provided by the auditor's own staff. That is the only difference. Which is more reliable to the auditor? Which is more reliable to the auditor? Checklist is more reliable to the auditor. తర్వాత ఒక్కోసారి మనం ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత మనం కొన్ని వీక్నెసెస్ ఆర్ డెఫిషియన్సీస్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు క్లయింట్స్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్లో. వాటిని మనం క్లయింట్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. దానికోసం ఆడిటరు క్లయింట్కి ఒక లెటర్ రాస్తాడు. ఆ లెటర్ని లెటర్ ఆఫ్ వీక్నెస్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అని చెప్పి అంటారు. ఏమ్మా, లెటర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఆర్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఎ లెటర్ టు బి రిటర్న్ బై ద ఆడిటర్ టు ది క్లయింట్. ఆ లెటర్లో ఏం రాస్తారు? In that letter, the auditor should mention the weaknesses or deficiencies observed by him in the client's internal controls. And the auditor should also provide some suggestions to the client
టు ఓవర్కమ్ సచ్ వీక్నెసెస్ ఆర్ ఎప్పుడన్నా మనం వీక్నెస్ ఉందని చెప్తే సరిపోదు, అది వాడు సరిదిద్దుకోవటానికి చెప్పాలి, దాని వే అవుట్ కూడా చెప్పాలి. ఏమ్మా నీకు నిద్ర వస్తోంది, ఊరికే అనుకో, స్ట్రైట్గా కూర్చో, గట్టిగా గాలి పీల్చుకో, కాస్త గాలి మాకు కూడా వదులు, ఇంకా నిద్ర తగ్గపోతే పక్కన వాళ్ళతో గిల్లించుకో, వెనకాల వాళ్ళతో డెప్ప మీద కొట్టించుకో. ఇవన్నీ సజెషన్స్ నిద్ర పోగొట్టుకోవటానికి. నిద్ర వస్తుందనేది డెఫిషియన్సీ, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో కూడా చెప్తున్నా. అలాగే ఆడిటర్ కూడా ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, నీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే యూనిట్ టు ఫాలో దీస్ థింగ్స్ అని సజెషన్స్ కూడా ఇస్తాడు. ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి, రైట్ అబౌట్ లెటర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అంటే ఏం చెప్తారు? పాయింట్ నెంబర్ 1, లెటర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ is also called as letter of internal control. This letter would be written by the auditor to the client. This letter should contain the deficiencies or weaknesses observed by the auditor in the client's internal controls, and it should also contain suggestions given by the auditor to overcome such deficiencies or weaknesses. ఈ లెటర్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? ఆడిట్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందరే మీరు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ చెక్ చేస్తారు. అంటే బై ద టైమ్ ద ఆడిటర్ కమెన్స్ ఇస్ ఆడిటర్ నోస్ వెరీ వెల్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ డెఫిషియన్సీస్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈ లెటర్ని ఆడిట్ కమెన్స్ చేయక ముందర ఇవ్వాలా, ఆడిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇవ్వాలా? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఆడిటర్. If the weaknesses observed by the auditor are very small, then this letter may be issued by the auditor even after completion of audit. If they are material, this letter is required to be issued by the auditor before commencement of audit. So the timing of issuance of this letter is dependent upon the magnitude of weaknesses observed by the auditor in the client's internal controls. If the weaknesses are material, issue this letter prior to commencement of audit. If the weaknesses are not so material, you can issue this letter even after completion of audit. Emma, నువ్వు సరిగ్గా వినలా, నేను చెప్తుంటే 2 సార్లు పక్కన అమ్మాయితో మాట్లాడావు అన్న. ఈ అమ్మాయి ఏంది, నేను 10 సార్లు మాట్లాడా, నువ్వే సరిగ్గా చూడలా అంది. ఏం చెప్తామమ్మా, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఆడిటరు ఇగో ఇవి వీక్నెసెస్ అంటే ఇవేంటి 15 వీక్నెస్లు ఉంటే నువ్వు 3 వీక్నెస్లే చెప్పావు అంటే నువ్వు సరిగ్గా చూడలేదా అంటాడు క్లయింట్. ఇలా అనకుండా వాడితో ముందరే చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి తెలుసా? ఇన్ దట్ లెటర్ ద ఆడిటర్ షుడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ the weaknesses or deficiencies observed and reported upon by him were found by him only on test nature of evaluation of internal controls, not on the basis of exhaustive checking of the entire system of internal controls. నీ కంట్రోల్స్ అన్ని నేను చూడలా, నేను చూసినంతలో నాకు దొరికిన తప్పుల్ని నీకు చెప్పా. ఇంకా నీ కంట్రోల్స్లో తప్పులు ఉండొచ్చు, డెఫిషియన్సీస్ ఉండొచ్చు, అవి నువ్వే సూపర్వైజ్ చేసుకోవాలి. నీకు ఓపిక ఉంటే నువ్వు సూపర్వైజ్ చేసుకో, లేకపోతే ఆ టాస్క్ని డాష్కి డెలిగేట్ చేయి. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, వెరీ గుడ్, మీ బాధ్యత అది. మాకు కనపడినవేవో మేము చెప్పాం అంతే, అంతేగాని అన్ని తప్పులు పట్టేసుకోవడానికి ఇక్కడ మేమేం లేం, మాకు దొరికినవి మీకు చెప్తాం అంతే. అర్థమవుతుందా? ఇది లెటర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఆర్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. అసలు ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ మీకు తెలుసో లేదో, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏం లేదు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? మీలో సగం మందికి అసలు ప్రొసీజరల్ టెస్ట్ అంటే తెలియదు, నాకు తెలుసు. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ మాట చెప్తున్నా. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రొసీజర్స్. దీన్ని ప్రూవ్ చేస్తా. నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సెలక్షన్స్కి వెళ్ళా, 5 కిలోమీటర్ రన్ పెట్టారు. సరే మొదలుపెట్టా 5 కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్. 2.5 కిలోమీటర్స్ అయ్యేప్పటికి నా పని అయిపోయింది. ఓ పక్కకి వెళ్ళి కూర్చున్నా, మిగతా వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. కాసేపటి తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చారు, 1 గంట తర్వాత. అప్పుడు నేను సెకండ్ బ్యాచ్లో కలిసిపోయి అప్పటిదాకా రెస్ట్ తీసుకున్నా కదా. ఫస్ట్ నేనే వచ్చి ఓ స్లిప్ ఇచ్చారు నాకు, ఆ స్లిప్ అక్కడ ఇచ్చా. ఈయన నన్ను చూసి నువ్వు పక్కరా అన్నాడు. అదేంటండి అన్నా, నువ్వు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాడివి అన్నాడు. అదే ఎట్ట తెలిసిందంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాడికేమో ఎల్లో స్లిప్ ఇచ్చారు, సెకండ్ బ్యాచ్ వాడికేమో పింక్ స్లిప్ ఇచ్చారు, నేను అతనికి ఎల్లో స్లిప్ ఇచ్చా. సెకండ్ బ్యాచ్లో వచ్చా కదా నేను, అంటే పింక్ స్లిప్ ఇవ్వాలి కదా, నేను ఎల్లో స్లిప్ ఇచ్చాగా, నువ్వు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాడివని పట్టేసుకున్నారు. నేను ఫ్రాడ్ చేశానా? పట్టుకున్నారా? ఏం చేశారు? ఫ్రాడ్ చేసింది పట్టుకోవటానికి ఏమన్నా ఆకాశం బదలైపోయిందా, భూమి బదలైపోయిందా? ఏం లేదు, కలర్ మార్చారు అంతే. ఏంటది? జస్ట్ పేపర్ కలర్ మార్చారు, అదే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రొసీజర్స్. ఆ ప్రొసీజర్స్కి ఇంకో ముక్క కూడా చెప్తా. ఈవిడ నా సేల్స్ మేనేజర్, ఏమ్మా నీతో కొన్ని మాటలు చెప్తున్నా, నువ్వు ఫాలో అయ్యి తీరాలి, ఓకేనా? ఎవరన్నా కస్టమర్ నుంచి సేల్ ఆర్డర్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. Before accepting the sale order from the customer, you must communicate with stock department. You need to ascertain whether goods are readily available with the stock department or not. Then you need to accept the order. ఆర్డర్ రాగానే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు, ముందర స్టాక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయి.
ఆ ఐటమ్ మన దగ్గర రెడీగా ఉందా లేదా అడుగు. రెడీగా ఉందంటే ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే వద్దు. ఏమంటావు? ఓకే. 2, once the order is accepted, it should be again communicated to the stores department that you have accepted the order, so that the stores department will keep the goods ready for delivery. ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేశారని మళ్ళీ చెప్పు ఆవిడతో, ఆవిడ రెడీ చేస్తుంది గూడ్స్ని డెలివర్ చేయటానికి. 3, ఎవరన్నా కస్టమర్ క్రెడిట్ సేల్ చేయమని అన్నాడు అనుకో, చెయ్యొద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ క్రెడిట్ రేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, and only after getting positive response from the credit rating department you need to make a credit sale to the customer. 4, మన పాలసీ ఏంటో తెలుసా? మ్యాక్సిమం ఎలాంటి వాడికైనా 2 months క్రెడిట్ ఇస్తాం. ఎవరన్నా కస్టమర్ నిన్ను 3 months క్రెడిట్ అడిగారు అనుకో, డోంట్ గివ్ 3 months క్రెడిట్. బిఫోర్ గివింగ్ 3 months క్రెడిట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద నార్మల్ లిమిట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రొసీజర్స్. ఏంటవి? These are controls. అవన్నీ తీసి అవతల పారేయండి అమ్మా. These are all the procedures that have been established by the management in relation to dash సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ ప్రొసీజర్స్లో ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఒకటి నేను చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుందో చెప్తే అయిపోతుంది పాయింట్. ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ సేల్ ఆర్డర్ యూ మస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద స్టాక్ డిపార్ట్మెంట్ టు అసర్టైన్ వెదర్ గూడ్స్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. నేను ఈ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలే. ఈవిడ కొంచెం ఫ్రాడ్యులెంట్ మెంటాలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటుందో ఆవిడ చూడండి. ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ స్టాక్లో లేదు, ఆ విషయం ఆవిడికి బాగా తెలుసు. ఆ వెనకాల ఆవిడతో కమ్యూనికేట్ చేసింది. ఆవిడ కస్టమర్, మా దగ్గర ఈ ఐటమ్ లేదు, నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టు. మ్యాక్సిమం టైం డెలివరీ టైం 1 day ఇవ్వు. 1 day లోపల డెలివరీ చేయలేకపోతే రోజుకు 2 crores పెనాల్టీ అని రై. నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తా ఆర్డర్ అంది ఈవిడ. ఆవిడ దీనికోసం ఆర్డర్ పెట్టింది. ఈవిడికి తెలుసు ఇవి లేవని, అయినా కూడా ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేసి పారేసింది. ఒక 5 days డిలేడ్ డెలివరీ ఇచ్చాం. 5 daysలో 5 into 2 crores 10 కోట్లు ఆవిడికి పెనాల్టీ కట్టాం. ఈ ఆర్డర్లో నాకు మిగిలింది 10,000. 10 కోట్లు మీ ఇద్దరు తలో సగం పంచుకున్నారు. నీకు 5 కోట్లు మిగిలినాయి, ఆవిడకు 5 కోట్లు మిగిలినాయి. నువ్వు ఫ్రాడ్ చేసావా లేదా? ఎందుకు చేసావు? ఆ ఒక్క ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోవటం వల్ల. ఏ ప్రొసీజరు? బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ యూ మస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే ఒక్క ప్రొసీజర్ పెట్టకపోవటం వల్ల నా ఎంప్లాయీ ఫ్రాడ్ చేస్తుంది. హ్యాడ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దట్ ప్రొసీజర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మై ఎంప్లాయీ ఇన్ ఫ్రాడ్ వుడ్ బి లెస్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఆ ప్రొసీజర్లు ఎంప్లాయీ ఫ్రాడ్ చేయకుండా ఆపుతున్నాయా లేదా? అలా ఆపగలుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటినే డాష్ అన్నారు, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. కాబట్టి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్. ఆ మాట అర్థమైతే చాలు మీకు. లాస్ట్ ఒక 5 to 6 అటెంప్ట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లు చూడండి. వాటిలో అన్నిట్లో కూడా డాక్యుమెంటేషను, వీటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలు, నేను ఏమేం చెప్పానో అవే అడుగుతున్నాడు. తర్వాత కంపెనీ ఐట్ కామను, అసలు దాంట్లోంచి సగం క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్లు దాని మీదే వస్తాయి. స్టాండర్డ్స్లో ఎస్ఏ 700 ఎస్ఏ 705 ఇంపార్టెంట్, అందుకని ఆ రెండింటిని కూడా టచ్ చేశా. ఎస్ఏ 500 చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ దాని మించి క్వశ్చన్ అడగట్లా. ఎస్ఏ 500 ఎస్ఏ 299 మీద విపరీతంగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అందుకని ఏవైతే అడుగుతున్నాడో వాటిని టచ్ చేశా. స్పెషల్ ఐడ్స్ అసలు మీ జీవితంలో మీరు చదవటానికి వీలు లేదు, ఏదో ఒకటి రాసి అవతల పారేయటమే. అర్థమవుతుందే? వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ జనరలైజ్ చేసి చెప్పా. ఓచింగ్ జనరలైజ్ చేసి చెప్పా. ఇంక దాంట్లో పెద్ద ఏరియాస్ ముందర ఏదది కంటిన్యూస్ ఐట్, ఇయర్ ఎండ్ ఐట్ అని పిల్ల పాయింట్లు ఏవో ఉన్నాయి. వాటి మీద అసలు క్వశ్చన్లు అడిగేదే లేదు. ఏదో ఓవరాల్గా నాకు తోచింది నేను చెప్పగలిగింది చెప్పా. నా టైం అంతా డాషే తినేసింది కంపెనీ ఐట్. అఫ్ కోర్స్ నేను దానికి ఏమి దెర్ ఆర్ నో రిగ్రెట్స్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ వేస్టెడ్ ఎనీ టైమ్, ఐ నో ఇట్ వెరీ వెల్. నేను చెప్పటానికి అసలు విపరీతమైన స్పీడ్తో చెప్పా. నేను ఇంకా స్పీడ్గా చెప్పగలను, మీకు ఒక్క మొక్క కూడా అర్థం కాదు. అనేస్తా అంతే. అయిపోయింది అంతే. ఎందుకు, ఏం ఉపయోగం? అందుకని ఇంతవరకు చెప్పగలం. ఇంకెంతకన్నా నా ప్లాన్ కూడా, ఒరిజినల్ ప్లాన్ కూడా అదే. ఏది ఒరిజినల్ ప్లాను? ఏమేం చాప్టర్స్ చెప్పాలి అనేది నా ఒరిజినల్ ప్లాను. ఆ ఒరిజినల్ ప్లాన్లో కూడా ఇవే నేను అనుకుని చెప్పటం జరిగింది. సో దీంతో ఇంకా ఆపేస్తున్నా. ఇక మనం ఇంటర్నల్ చెక్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ మీద కొంత ఫోకస్ చేయటం జరిగింది. అలాగే ఓచింగ్ వెరిఫికేషన్ మీద కొంత ఫోకస్ చేశాను. అలాగే కంపెనీ ఆడిట్ ఫోకస్ చేసే, ఆడిట్ రిపోర్ట్ మీద కొంత ఫోకస్ చేయటం జరిగింది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, అది మీకు తెలుసు. స్పెషల్ ఆడిట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పా. సో ఇది సంగతి అయిపోయింది, ఇంతకన్నా ఇంకేం లేదు.
దీంతో అరే ఆగండి అమ్మా, అసలు కాస్త నన్ను ఊపిరి పీల్చుకుని వెళ్ళనివ్వండి, తొందరలు తోసేసేట్టున్నారు నన్ను.